on the battleground. Event period, 2nd, 2025. This land is calling. New Pulsar Legionnaire available now. First outfit with special head animations and voice lines. The Pulsar Legionnaire set comes with its own super cute voice lines that can be toggled on or off. What happened? Bye, friend. Hello, Earth. I'm here. It also features the upgradable Hyperion ship DSR and Jet Reaver glider with special animations. Experience parachuting like never before. That's not all. Even more rewards await. Event period, July 25th, 2025 through August 26th, 2025. What are you waiting for? Get the new Guild set now. Ma'am, यस्तो जाममा जाम ला वो तो प्राइस स्योर बढ्ने भयो म्याम म्याम तपाईले सहमत गर्नुभएको मूल्य मात्र तपाईले तिर्नुहुन्छ सहमत मूल्यमा कुनै शंका छैन Cybertron's future is near. Autobots, roll out!
ESPORT will crown a new lord of Cybertron. Roll for freedom. A victory for all sentient beings. Well, there it is. Day one of PMWC has concluded, and it was electrifying. And speaking of electrifying, we've got to talk to the coach of Team Falcons, the home team. We got Coach Pecco here. Coach, it's great to see you. How you feeling? Thank you. I'm feeling actually fine at the moment. Yeah, that's it. Thank you. Without a doubt. I mean, look, first off, ESPORTS World Cup. You're in Riyadh, Saudi Arabia. You're representing the whole team. Here on the Boulevard, I'm sure you've had a chance to walk around, experience everything, experience the heat. I know it's hot here. You've been bringing the heat too. What's your experience been like, though? You know, here on the Boulevard, here in Riyadh. Okay, actually Riyadh is a really good city. I've been here 3 times already and I enjoyed every time. The Boulevard is pretty nice as well. It's actually fabulous. I've enjoyed my stay here. I came here yesterday and it was really, really enjoyable. So I'm really enjoying myself right now. So. Did you have, what was your favorite thing to do? Did you get to do anything? We had to shoot some content here. It was like really fun. Then we went to our booth, I think, Falcons booth. Yeah, and it was fun as well. We saw the stores and yeah, we played some games as well here. So it was pretty fun. Yeah. Right on. Yeah, you guys have literally the headquarters right here on the Boulevard. And speaking of that, the home team, also the returning club champions. There's a lot of pressure for your team to perform, a lot of pressure for you as a coach, I am sure of it. But before we get into that discussion, what is it like to represent the home team and have the biggest crowd out there supporting and screaming Team Falcons? It's always nice to have supporters supporting us all the time. It's I wouldn't really say it's a pressure. It would motivate us to do good. Today we didn't really do good. We have done some mistakes, but we're definitely going to learn from them and try to perform better for the fans, at least for the last day. Yeah. So, couple of stages we're doing. Obviously, this is just group stage, the very start. How do you feel your team has adjusted to the LAN experience? Obviously, they have LAN experience naturally. You've got Ko on there. You've made some drastic improvements. But what was it like for your roster day one? And what improvements do you think you need to make going into day 3? Because you have the pleasure of having an entirety of a day off. So you get a chance to study, talk to your roster. What are some things you think your roster needs to do to improve? I think we just need to adapt on the lobby. We have been playing in PMSO EU. It's so different from PMWC. Obviously, we got better teams and everything. So we're trying to adapt. We're trying to fix our mistakes that I've done today, and hopefully we'll do better for the last day. So adapt. I know you don't want to give too much away. What are those adaptations, though? Like, what do you think your team did well today? What do you think they need to improve on going into day 3? We'll check all the team's rotations, try to adapt ours as well, depending on theirs. And then this is mainly adapting. And then for our part, the mistakes we have done, we try not to do the same. Try to do the least mistakes possible, and that's it, yeah. Well, fair enough. That's Coach Pecco. And of course, I want to hand it back to you one more time. What's some words you want to give to your fans, to your team, and to the support you got not only at home, but out there in the arena?
I'm really thankful to them, to be honest. They have been motivating us a lot. I'm really sad that we didn't do good today. It's just a league. They should just wait for us, and next time I'm pretty sure we're going to do good and we'll make them happy. Well, best of luck to you. You guys are talented, and I can't wait to see you move through the stages. Coach Pecco from Team Falcons. Well, there it is. PMWC Day 1 has concluded, and it was electrifying to say the least. We had two talented groups of 8 go up against each other in red and yellow, and we had some standout teams, but also some notable placings towards the bottom. First, let's start at the top. 4 Thrives was incredible. Yes, they only secured one winner chicken dinner. However, their consistency, not only in eliminations, but also in placement points, put them at the very top to secure place number 1. But it doesn't mean that they are dominating just yet. Alpha 7 is right behind them, representing Brazil. They are the top dogs. They return as the previous year's champions, looking to be champion once again. Slaying out was the name of their game, but winning was also something they were able to do. They secured 2 wins out of the 6 games we end up watching. But another team that was very notable was DRX. Highly consistent themselves. They started off the day with the win, and they would go on to win yet another game, and in fact, get a 2nd and 3rd place finish, finishing in top 3. They are a roster that could very well sink the ship for a lot of others, like Alpha 7 and potentially even 4 Thrives. We'll have to see what they do when they return to that very stage. But of course, we talked about positives. Let's talk about a team that needs to improve. Team Falcons, the home team who had the biggest crowd in the venue. Team Falcons, 12th place. I know they're not happy with that result, but they did show that they have some high potential. I think they're going to return even stronger when they return on day number 3. At the end of the day, if your favorite roster was towards the bottom, no worries. There's 6 more games remaining for both red and yellow, respectively. So plenty of time to come back and overcome adversity. Day 1 of PMWC was incredible. So many heartbreaks, but also some powerful moments from the teams you know and love. It was just the start. We've got plenty more to go, but we've been tasked with the, I think, impossible challenge for casters
to just wrap up day one in 2 words. Mind if I give it a shot? Go for it. Okay, so 2 words, gonna be hard like I said, but for me, I look at 4 Thrives, taking the charge, taking first place with the winner chicken dinners plus Sealands, but they had a challenger. It was Alpha 7, the top dogs who are looking to take it all once again. So for me, Chaos Unleashed will be my 2 words to describe day number 1. Do you think you can one-up me? I don't know about one-upping, but I'm going to give it a go. It is certainly a difficult tournament here for a lot of teams, and I think most notably for the Falcons and Regnum Kaya. Finishing out the day with a chicken dinner for Regnum Kaya, but they were a little bit faltering. So my 2 words, false start. Ooh. It is hot out here in Riyadh, out here on the boulevard, but we are ready for Group Green to come into play. We'll see you guys on the battlefield. Everyone, Maxman and Niptura here in front of the beautiful keys from all of our beautiful teams here at PMWC 2025, and we're here to talk about the top of the leaderboards, and more specifically about Alpha 7 and DRX. The Alpha 7 in particular had an amazing start here at PMWC. They really, really did. I mean, 2 massive wins coming in. I mean, that Miramar was huge for them. And then on the Erangel, 2 players winning against 2 full squads as well. Huge stuff coming in from the reigning champions of last year's PMWC. Yeah, of course, they're trying to defend their trophy here once again, this time in Riyadh. But when it comes to players for Alpha 7, I was very happy about Mafioso in particular. Yeah. You're looking a lot at Revo, Carrillo, but here with a Mini 14 on that Miramar game you were talking about, he was putting on an absolute clinic. And I do wonder if we can see that happen again on their second day's worth of play, because let's not forget, they're not playing today. They have that break, which is very important for teams to fully use to do research to get ready for their final day. It really, really is. I think we're going to be seeing a lot of teams try to catch up to A7 in today's matches just because they aren't playing today. One of those teams is going to be DRX, right? 1 point behind on the leaderboard so far. 1 point separates them. Today, they are going to overtake them. But can they get enough of a lead now where A7 can't catch back up tomorrow? I'm a little bit scared about DRX because we saw, of course, them get also 2 wins, just like Alpha 7, but outside of their wins, they get a lot of 0-point games. And that is a little bit scary because their bad games are very bad. I want to see some better bad games, which I know can sound a bit weird, but just a few eliminations, a few placement points, they would be looking very comfortable to make their way straight into the grand finals here at PMWC. Though another team that I think is going to be interesting to mention here that maybe didn't quite perform on the same level as DRX and Alpha 7 is Team Falcons that had, I think you said, a good start, but did tend to fall off a little bit towards the end. Yeah, it was a really good start for them. I mean, we talked about it after game 1. I was really impressed with how they played. They came out guns blazing, but then they kind of just fell off and it kind of just went down from there. And it was really unfortunate to see. Maybe tomorrow they can bring that back up, but we did talk to the players and the coach after the games as we were all heading off back to the hotel, and they did have a few things to say about the Miramar, didn't they? Yeah, it's mostly about scouting, getting information and knowing exactly what kind of play you want to make based on that information they gathered. So I think the scouting is going to be focused on quite a bit more going into their second day's worth of action. So you know what? What position can Falcons be in? Do you think they can make it right into the finals? I would hope so. I think they definitely can. If they can get the scouting back in order, then yes. Yeah, I heard Pekka can do amazing magic tricks. Hopefully he can do a magic trick also in the game. But with that said, we're going to go and throw it right on over to 7 and Blank. Well, thank you, Max and Niptura. I'm glad you guys got a chance to talk about those teams. Now, let's talk about 4 Thrives, because that team is currently in first place by just 1 point over the defending champions Alpha 7. I am having to walk so slowly because of you and my long legs. But yeah, Alpha 7 were behind by 1 point versus 4 Thrives there. We were doing fantastically well yesterday. A great team coming out from Pakistan. I think a lot of people were very surprised. And Noki, what an unbelievable turnout by him on that final Miramar. Not even just Naki, I mean, Sleepy from Horror Esports. He was able to get MVP, over 3,400 damage. That was impressive. And also Falak, even though he has been playing for a very long time, I feel like he's finally starting to come into his prime. And he was able to agree with me on that. I mean, in one match, when they actually ended up getting the chicken dinner in Erangel, he ended up with 7 eliminations. Yeah, crazy stuff. Falak, one of my favorite players in the whole world. But in the meantime, let's head over to Veracity and see what she's been checking out.
Welcome back once again, everybody, to the STC Club Championship update. We've just closed out our 9th game title here at the ESPORTS World Cup 2025, along with the 9th unique club to walk away victorious. We had none other than Basilisk and Cyril walking away with another victory under his belt, which I know is pretty impressive in itself. In second place, though, we had Virtus Pro, the 2-time runners-up, adding significantly to their club championship points, making them fully eligible for prize money now. We also had Team Liquid and Pure walking away with their very first podium here at the ESPORTS World Cup, and they're currently tied for 6th place. In the side of this Team Falcons camp, though, they secured themselves a 4th place finish, but they still have yet to walk away with a victory in any of our game titles at this event. Only time will tell whether or not the reigning champions will be able to make it happen. So let's go ahead and find out. Well, thank you, Veracity. Yes, we're going to get started here with day 2 of PMWC at EWC 25. Yesterday, we had plenty of surprises. I mean, 4 thrives from Pakistan, as we were mentioning earlier throughout those videos, finishing in 1st place and getting really, really close to Alpha 7. But before we even dive into all of that, how are you feeling, Natura? I'm feeling very good about everything that's gone on so far. Very good. Yes, Max, I know. No, Team Spirit's not here. Hey, okay, I want for the record, he said it first, it wasn't me. Yes, even though Team Spirit's not here next year. Anyway, yeah, I'm feeling really good about today in particular, based off of what we saw yesterday. Coming into today with a new group, but also basically all of the teams that were in the top 5 minus A7 also coming in as well. I think it's going to be very interesting. Yeah, like after today, some teams will already have secured their spot for the finals. I think we're all in agreement on that point, but some other big teams going to be joining the battlegrounds today, right? Yeah. Thundertalk, you got your Alpha Gaming. A lot of people are going to be supporting them today, so are very excited to get in these games today, 7. Could it be the docketing happen again? You know what? We'll wait and find all of that out. I'm hoping that it doesn't end up happening, but in case you did miss day 1, let's take a look at the Kriya top plays from day 1, because we had a bunch, and I mean, talking about this player, 4 tries for lock. He was able to put up 7 eliminations, as we mentioned earlier, in just 1 match. He ended up popping off, Max. I mean, come on, it's Falak. Right now, the uncontested best player in Pakistan, okay? The guy has that MVP potential, unless I pick him, apparently, like in the PMSL CSA finals. Quite unfortunate. But it's good to see other players rise next to him, like T24 has always been looking really good here, Neb. But especially Noki, securing that game almost on Miramar in a 1v3. Didn't go quite the entire way versus Alpha 7, but he got so close. I was very impressed with his individual performance yesterday. Yeah, I think in CSA we saw a lot from T24, we saw a lot from Falak, but we didn't really mention Noki all that much. He's really shown a different side to himself, I think, in at least yesterday, in the last 6 games. I mean, it's in this very game that he got a very near 1v3 clutch against A7. So, like, A7 won that game, but Noki, man, he was kind of the star of the show on that game. Yeah. We saw a highlight. I saw a clip somewhere on Instagram, I think from Alpha 7. They were having their reaction. Oh my God, we're about to win. Yes, we're about to get the second win. And then all of a sudden, Noki just started popping off the other players. And they're like, Wait. It might not go as smoothly as we talk. But let's look at some of the Crunchyroll reactions from day 1. We had DRX. 2 wins. Nobody expected that. Alpha 7, 2 wins as well. Honestly, I was not expecting that because of the caliber of gameplay that we expected to see here at PMWC. No, I think it's a really unprecedented sort of result that we're getting here for 4 games to be won by 2 teams at this level in this lobby, as you said. And especially, I think, not to be that person, but coming from Alpha 7, who historically don't do anything until later on. You know, they kind of are slow to start. You said this, 7. I'm using your own words against you here. I said they are slow to start historically. Yeah. So I think it's cool that we've got now 2 wins coming in from them as well. I'd agree. Yeah. You said everything. I can't take anything off the back of that. But no, GRX and Alpha 7, they're looking great. They already secured their spot, in my opinion. If they don't have a horrible 0-point day, I think they're good to go. So, you know what? We're going to have at least South Korea and Brazil making it there. Well, the good thing for Alpha 7 is that they're not going to be playing today. They're going to get a chance to kind of sit back, relax, see what the other teams are going to be doing, and see how they can maybe adjust to stuff that they saw from yesterday, because there was a lot of surprises yesterday, as we're going to be taking a look here at the overall ranking after day 1. 4 thrives, as we mentioned, 1st place by just 1 point. And the fact, Max, that they are just so close to Alpha 7, it's what's so impressive to me. I want to see how big a gap they can create. Not only 4th rise, but also DRX against Alpha 7, because
they're the reigning champions. They're going to be your main competition going into every single stage here at PMWC 25. So you want to see how that's going to be working out for those two teams in particular. But I want to go a bit lower here, and I know this is a team that you're quite passionate about also, Neb. Yes. It's going to be Team Secret. No chicken dinners, still up there in 4th place, just above Regnum, that did get a win in the last game yesterday. Team Secret, the true silent survivors here in this lobby. Yeah. I am shocked that they have as many points as they do, because I don't think we really saw them yesterday at all. I was like, they've got this kind of weird 1-3 split coming through here. They kind of have this sort of very, very passive, secretive, if I may, sort of strategy about them. But for them to get 32 elims out of that does not seem even right to me. So, I mean, GG's, because I didn't even see that. So that's a really, really good result from them. But I guess I'll have to look more from them today. Yeah, I mean, they are a very silent, sneaky team. They just get in position. They're like, oh, we see a third-party potential from a distance. We'll just steal eliminations. I can tell you that those eliminations, not all of them came from their side. Like, they stole a bunch of those eliminations because they were so silent. They're going on to the second page here. Teams we want to see a little bit more from, I would have to say Nongshim Red Force, especially another team from South Korea. You got DRX at the top, Nongshim Red Force at the very, very bottom here. Quite an unfortunate bunch of events yesterday in their 6 games, not quite able to get anything of value out of them. Not really, nothing at all. It was really weird to see, because we've seen Nongshim in the past. We've seen them quite recently as well. I mean, they did enough to qualify here, so really we should be seeing more from them. Yeah, Ned, something to look out too for some of these teams is that the teams that are currently in Group Yellow, I'm going to be looking at influence rate. Like, this is going to be your last day for group stage. You got to make sure you have a great performance, because Group Red is just going to be looking at this, and by the end of today, we're at least going to have a limit of where they need to aim to make sure they qualify to grand finals directly, or to know if you're going to end up going to survival stage. Yeah, I mean, we will know where that cutoff point is going to be. That's going to be a difficult thing to really go for, because yeah, if you're Group Red, you're kind of going, okay, we can pick apart that team, we can pick apart that team, we can pick apart that team, and it's like, okay, hang on. Group Yellow really have to do something. Group Green as well, they're going to be under a lot of scrutiny coming into day number 2, because now they're going to be like, okay, now we've got Group Red, the group of death that we've seen coming in here. At least that's what they've been called. Actually, though, I do want to kind of change that, because Group Red so far has not been the group of death. It's been Group Yellow. I mean, they've been dying a lot in games, so I guess it still kind of works. There's just a different meaning to it. I mean, I suppose. Yeah, you know what? We can keep it. That's fine. If you want to keep it, go for it. Group of death, it just means lobby time. More lobby time for them. I feel like it's like the group of death slightly, right? Everybody here. I mean, even the Group Green coming in today, you got Thunder Talk Gaming. You got APG. You got a bunch of other stuff as you're going to be able to see right here. Remember that Group Red is going to be sitting out. Group Green is going to be coming in. You also have Alter Ego Ares Max, which, I mean, a lot of people are looking up to them. And then you have the PMSL America's Champions in Intense Game. Yeah, I mean, Intense Game, I think, for Americas have been very impressive. It seemed that people were just expecting Alpha 7 to win every season, I feel like. But no, it was another team. It was Influence Rage up there. It was Intense Game up there, actually being over Alpha 7. So maybe we can see another Brazilian team take the trophy away from Alpha 7. That would be a sick storyline going into this. But Alter Ego, I'm exceptionally hyped to see Rosemary play again here on the international stage. He is by far the best player in SCA. He was the PMSL SCA's spring season MVP. So this guy can go the entire way here in this tournament. As we're going to be taking a look there at the Jamil Motorsports player arrivals. I saw Top at one point. He was smiling. He's feeling good. He's looking to possibly get an MVP here, Neptera. He is. No? Maybe. I'll say maybe. That was a long pause. There's a lot of players, though, that we could say the same thing about. So it's like, no, I do agree. Say it? Top will have a harder time to be MVP, and there's one reason. The formula changed for the first time since 2020. True. There's a lot more of an emphasis on getting knocks and eliminations. As to before, it was all about getting good survival time and getting a lot of damage, which you can easily do with a Mini 14. But if you want to get knocks and elims, it's going to be all about the shotguns and the ARs. And you know that he does not always have that shotgun in his arsenal. And what are they going to be doing in regards to adjusting to 4 thrives? Because yesterday, at the end of the day, we heard Falak say, hey, we're going to be changing some strats because APG is going to be coming in. We just don't want to leak them yet. That is going to be such an interesting thing to watch, because, yeah, that is such... It's not even like, oh, they contest or whatever. It's such a direct contest, because they have to cross that bridge a lot of the time directly into 4 thrives.
And that is going to be such an interesting thing. Like, how are they actually going to change that? How are they going to adapt from that? Is something that I'm really excited to see what we're going to see going into a wrinkle. Well, we'll have to wait and take a look, right? It's going to be an interesting battle there. But let's take a look at the Aramco Power Rankings, because a lot of us ended up picking APG, Four Thrives, and then that third team that ended up mixing up. I ended up with Team Secret, Natura, Regnum Karya, okay, and ooh, Max. Interesting. Young the surprise course. Yes. I was very happy with how they were playing throughout yesterday. They surprised me. I mean, a lot of teams, AXGMG impressed me, Team Secret impressed me, Yangon Galacticos impressed me also. I want to see that possibly continue for their second day's worth of action, because we could have a surprise here. I think that, of course, we've got a lot of favorites that we want to see qualify going into the finals, but we're going to have a few stragglers here that no one expects that are going to be weaseling their way into the finals, and I think Yangon Galacticos could be one of those teams. It could be, but as we saw there on the Aramco rankings, all of us ended up picking APG. So before we even dive down into them a little bit more, let's take a look at this video. They go by a new name, Alpha Gaming, but this roster has been grinding for years. At its heart, the core of 4 Miracle Vibes, who put up a strong performance in the group stage with a 3rd place finish, ended up 12th overall at PMWC 2024 after struggling in the main tournament. This year, they have fought through the toughest lobbies, and now, with the rebrand, with a reloaded lineup, they are aiming for global recognition. They have brought Top, formerly of Star Wars Esports and Team Falcons, one of the most fierce fraggers in the region, aggressive, unpredictable, and clutch. And leading them all is Doc, the IGL, the tip of the spear and the team's top fragger. He doesn't just call the plays, he makes them confident, calculated, and deadly in pressure moments. Seal and Reefus are powerhouses of their own, and together they become one of the scariest teams in Central and South Asia. At the 2025 PMSL CSA Spring, they left no doubt 216 points in the survival stage with 3 chicken dinners, 170 points in the finals, and 2 more wins. They walked away as champions with the title, the prize, and a ticket to PMWC. Now they head to Riyadh. For Doc, it's a chance to lead his team into history. For Top, a shot at a global redemption. For Seoul and Reefus to show just how dangerous they are. This isn't the star of their story. Alpha Gaming is coming, and they are not coming quietly. Well, Max, I was kind of hinted at it there at the beginning of the show. Neb, you kind of heard it too. Is the docketing going to be happening? And well, you know what? Before we even get a yes or no, explain to the viewers what the docketing is. Okay, for those who did not watch PMSL CSA, docketing is a very important thing that keeps happening for Alpha Gaming, which is Doc being like, sorry guys, I'm going to go 500 meters away from the rest of the team and do my own thing. And usually that results in him going out early or his team getting squad wiped. And because of that, the survival time goes down, they don't win games, and it really hurts them. That's what happened in PMGO, right? He got MVP Doc, and the rest of his team was so low on the ranking. It was just a crazy bunch of events happening back to back to back in every match. So Doc, hopefully no docketing. Hopefully he sticks with his team, which he was doing in PMSL CSA. But he didn't do too much in the Hong Kong Invitational, and that does scare me a little bit. I think it comes down to this. If the docketing doesn't happen, they're slated to possibly win the entire thing. Exactly. If the docketing happens, it's not good, guys. Doc MVP, but no trophy. Yeah, basically Doc MVP. He secures that. That's good. Okay. The rest of it, the rest of the team is like, okay, cool. Have the MVP. That's fun. Quick little theory here, because we did see in the interview that Four Thrives have a game plan to take care of Alpha Gaming. What's Alpha Gaming's response going to be to that? Because they saw that interview. I can tell you, they saw that interview happening with Taylor. Ooh. What's the game plan? Right? Probably the docketing. About it. They're probably going to be thinking about what's going to be happening in the bridge, because that's what Falak from Four Thrives was saying too, right? They always end that meeting in that Western Bridge. So I'm pretty sure they're just going to be adjusting those strats. I'm hoping, though, that when we end up going into Sandhawk, I don't want to see as many hot drops. Do you want to see hot drops? Yes. It's fun. Boot camp. Ooh. Okay. Alpha Gaming. And? I'm not sure. I think someone's going to try and contest it on the rotate around them. Maybe Influence Rage. Yeah, it is a team that does end up going there. But I mean, as we're getting started, Sandhawk, I'm looking forward to seeing who's going to end up winning that first match. I'm looking forward to seeing what some of the new teams now from Group Green are actually going to be doing, because that's going to be the big surprise, right? Are they going to be starting off slow? We did have some teams yesterday where they started off very hot and then it slowed down, and vice versa. But with all that said,
I'm ready for Sandhawk. We're all ready for Sandhawk. I'm pretty sure you are. So let's send it over to the stage. Eight teams sat on the sidelines yesterday and watched day one unfold. Strategies were implemented, mechanical skill was tested, and flaws were exposed. But now it is their turn to step onto the stage and perform under the lights. It's gonna be absolutely wild, and I cannot wait. My name is Barney Banks, and I am your host for the 2025 PMWC at the ESPORTS World Cup. And let's keep that same energy going as we introduce our teams for day two of the group stage, kicking things off with Team Secret. Trope Gaming. TT Global. Intense Game. Esports. Alter Ego Eres. Yangon Galacticos. Esports. Influence Rage. Regnum Carrier Esports. Flux Esports. Team Vision. Gamax Esports. RX. Alpha Gaming. And finally, Thrives Esports! We have some of the most feared and respected teams in the entire world ready to go toe-to-toe on the main stage. Truly, anything can happen. We know in our heart of hearts that each and every one of these teams has the ability to lift that PMWC trophy. The only question is that when the lights go on, will they be able to handle the pressure? And so with that being said, sit back, relax, and let the carnage commence. I love that we have 4 Thrives there at the end, as they are currently the team that's being hunted down by everybody else. The question becomes, Neptura, can that team hold that lead? Even though it's just 1 point, remember, as Max said, they are going to be trying to create a gap as Naki's just flexing those muscles right there. Or are they just going to end up crumbling under the pressure? I think they're going to continue how they've been going. They look very, very strong to me. They look calm. They look confident. They look very chilled.
They know what they want, and they know how to get it so far. So yeah, I think that as long as they maintain that cool, maintain that composure, we should be looking at a really good day from them again today. I think one thing you're going to be looking at, though, Max, is going to be looking at that consistency from the team when it comes to decision making, because yesterday they had some questionable decisions. They got a little bit indecisive at times. Me and Nick were having a lot of back and forth about this, that we saw some games where the execution was on point. It was absolute fire what we were seeing from Fourth Rise, and sometimes they're just not in a very advantageous position. The circle is moving away from them. They're like, well, what do we do? And unfortunately, if you keep delaying making a strong decision, you are going to put yourself in a really bad spot eventually. Teams are going to be in way better positions than you, and you're going to have to crash to just survive the next circle shift. So I want to see them go for big plays and just commit, even if it's a bad play. You know what? Sometimes bad plays happen. You have to commit to a bad engagement. Do it as a team. Send it early. Do not let teams make decisions for you, because otherwise you're going to get pushed down in the leaderboards way lower than where you really want to stand. And one team that kind of surprised us a bit yesterday as well throughout the whole day, right up until the end when they ended up getting a chicken dinner, was Riyadh, Max. I mean, out of all the points that this team had, they had 16 placement points, 10 of them coming into that last game. They cannot allow that to be the same case here going into the last day of group day for them. I'm going to be also a little bit critical about Riyadh on that one win of yesterday. Yes. I think the reason why they won it is because of a DRX mistake, where they gave the high ground position for free. Sure, Silas saw that there was a mistake being made, like, oh, I can capitalize on this position. I can take the high ground away, and off the back of that, we get rid of Team Secret, we get rid of DRX, we get the win at the end of the day. I do love that execution, but it was kind of given to them. I want to see PMGO Riyadh here. That is the Riyadh level gameplay I want to witness in these matches, because if they do that, this is a team that can take home PMGO trophies, PMWC trophies, PMGC trophies. They can win global tournaments if they bring the absolute S+ tier gameplay. We just haven't seen it just yet. And if to another team, I mean, DRX, that's one that just kind of comes to mind, right? They ended up getting those 2 wins yesterday. Outside of those 2 wins, it was only just 5 placement points for this team. Are you looking for them to change anything, or just keep doing what you're doing and hope that you get another 2 wins today? Hard to say, because, you know, the strategy that they're doing got them 2 wins, but as you said, it also got them only 5 placements the other, 4 games? It's kind of insane. No, I think that they probably have gone home after yesterday, gone, what was the issue? Why has that happened? I wouldn't change too much at this stage. You know, it's working to a point, and if you change things too much, you're going to overload the system. You're going to actually just confuse the players. So tweak things, maybe a couple of points, just 1 or 2 things, not the whole thing. Just keep what they're doing. Bit by bit, just tweak something. Yeah, I'm going to sound like a broken record, but it's very important to see how your bad games are. Right? If you can just get a few placement points, I'm not asking for a lot, just 1-2 placement points, you get 1-2 eliminations over the course of a tournament, that stacks up to like a lot of extra points, double-digit points very, very quickly. So you want to make sure that your bad games are still relatively good, and that will allow you to just be a lot more comfortable and have peace of mind. Yeah. Because then you just know, okay, it's fine, we sure didn't get a chicken dinner, we get a few points, we're still comfortable, we're not playing under pressure. Because when you start playing under pressure, that's when unfortunately diamonds become a big lump of coal. And one team that you were talking about earlier too, Max, was Yangon Galacticos. They ended up with 31 eliminations for the whole day. On top of that, followed up with just 11 placement points. For this team, I mean, I feel like we got a big surprise out of them when it came to Sandhog, especially Sandhog, because I think they ended up with something along the lines of 14 elims total. For them to have most of their elims, half of their elims just in one match, are you looking to see something different out of them today? On the Wrangle, more specifically, right? Sanhok, it's good. Happy to see them get a good game over on the Sanhok on the jungle map, but you want to have good maps on Miramar, and most importantly on the Wrangle, because this is going to be your bread and butter. Literally, if you do not do well on the Wrangle, which is like, why are you not doing well on the Wrangle? Like, we've had this map for like years now since the game came out, but you are going to be losing a big chunk of those possible points. And all of the teams that are currently at the top, guess what? They've got wins over on Wrangle. You're looking at DRX, you're looking at Alpha 7, you're looking at Fourth Rise. They're all up there because they can perform well on the grassy pastures, as Kalaris would tend to say. So we need to see more presence from Yangon Galacticos here on Wrangle. No, I agree. I think it's something that you really want to see. It's okay for teams to be really, really good at Miramar, for instance, rather than Erangel. As long as you have a decent game on Erangel, then yes, Miramar, it's okay to be really, really good at that map. We've seen that from APG. We've seen that certainly from A7 in the last, in yesterday's games as well. So that's fine. It's the problem comes in when you get all your big elims, all your big points on the Sandhawk, and then you're looking at going over and then just not doing a whole bunch of anything.
Now, Neptune, I'm over here just before we saw Rosemary and Alter Ego Aries, I was pointing at the screen because we ended up seeing Kinotrope Gaming, and I know that's one team that you've been kind of hype on. I love this team, actually. I've seen them once in the Hong Kong Invitational. I thought it was awesome. I thought they were awesome. They didn't do too much after a couple of days, right? But this is a team that has almost zero experience. They only have Ozzy-san at global level, with global level experience. The rest of the players have regional experience only. So for this team to come in, be grouped up in roughly a year they've been a team, and come from, in a year, from not doing really much of anything global to now at PMWC, now fighting against a lot of global teams with much more experience and doing very well from what I saw. I'm excited for this team. And it's exceptionally hard because everyone in their minds, when they think of Japan, they think of reject. Yes. Right? And you have to live up to those expectations that you are replacing reject, not because like you just got swapped, but because you qualified instead of them. Yeah. And it's a lot of pressure, really, because now all the Japanese audience is looking at you like, you replaced reject, you better perform, or else. So true. Or else, I don't know what. Or else, yeah. Put mean comments in the chat, I don't know, maybe. They're Or gonna else. get DM'd on Instagram. Yeah, it's going to happen. Don't worry, though. Max tries to reply to every single DM that he ends up getting. Right, Max? I'm struggling. I'm trying my best. If I didn't reply to a few messages, I'm sorry, but I'm giving it my best. That's what happens when you start getting too famous, Max. That's exactly what happens when you start getting too famous. The Max Man. I mean, he said he ended up getting like 1,000 followers on Instagram. If you guys haven't checked him out yesterday, make sure you guys hit us with a follow. Maxman Cast. What's yours, Neptura? Neptura Cast. There you go. With the 7WG, we've been posting a lot of content for PMWC. So if you want to go check that out, go for it. Another team that we really haven't gotten a chance to talk about. Hey, yo, that worked out perfect. Whoa. Yo. Thunder Talk Gaming. They do have a player, Max, that a lot of people are saying that he's more than likely going to be the MVP. It is Jing, and not King. Okay, a lot of people know is this Jing. A lot of people are going to be looking at him. Confirmed. Okay. Officially. Confirmed. Okay, Okay. no, Jing is the front runner here for the side of Thunder Talk Gaming, and he's been doing really good locally. I mean, this is a team that we keep seeing winning PL over in China, but that transition from playing in China to making it here to global, the rotations are still good, but that fragging power from the Brazilian teams, from the CSA teams, from all of these squads is just so much higher than PL, in my opinion, that they just go into a concrete wall. And that is just the CQC fighting capabilities of all these teams that they really struggle with. If they worked on that, then there's maybe potential. The rotations, we know they're going to be good, but Thunder Talk, for me, I would not favor them instead of a Weibo, because Weibo have way more international and successful international experience. Yes. I mean, that's right. The thing, as you mentioned in the past too, and something that we talked about in the past, is that with Thunder Talk Gaming, this team just kind of tends to crumble when it comes to global. I'm hoping that's not going to be the case here coming into today, especially after they got a chance to see what some of the other teams are going to be doing, which leads me to a completely, I guess, kind of in the same side of the world, but for Alter Ego Aries, Rosemary, Rose Carey, as we usually like to call them, what are the expectations for this team? Obviously, I know everybody wants to be able to get the win. It's not feasible, even though we wanted to. There's no participation prizes here besides the prize pool. But what are we expecting out of this team, Max? I was talking with the Indo talent, and I was talking with, in particular, Jelly, and she told me, apparently, Rosemary is the SEA doc. He just leaves his team and does the Rosemarying, we call it, apparently. So he does a similar thing to Doc, and he just plays away from his team gets eliminated, or he gets eliminated as a solo. We also don't want to see that. Hopefully he can stick with his team, and if they do, maybe this is going to be the one chance for SEA to do well here at PMWC. The docketing, but we'll think of a name. Okay, we'll think of a name. But while we're thinking of a name, let's take a look at this. Oh, hold on. Hold on. I was taking a second. I was just enjoying that little flex there of the jersey. There you go. Now that we have Rosemary, let's take a look at this video from Alter Ego Aries. Magic! Pecco, you got to learn from him. What was that? Perasaan aku kembali ke Riyadh sangat seneng karena dimana tahun kemarin kita gagal untuk ke Riyadh, dan tahun ini kita dikasih kesempatan lagi untuk main di sini lagi. Menurut aku, performa tim aku selama saya berkarir di Alter Ego banyak yang up and down-nya, banyak yang masalah-masalah yang kita lalui, dan puji Tuhan kita masih bisa mengatasi itu semua dengan apa yang pengen kita capai lah. Jadi kita mencari chemistry bareng sampai di mana kita mendapatkan hasil yang lumayan bagus, dan disinilah kita akan membuktikan semuanya gitu.
Kalau untuk ditanya sebagai apa ya, kayak terpressure dengan fans atau apapun itu, sebenarnya aku tuh menanggapinya dengan secara positif, yang dimana kalau itu pun tekanan dari hujatan dari netizen atau apapun itu, ya kita ambil dengan secara positif aja. Mungkin mereka peduli sama gue sendiri, jadi ya bodo amat lah dengan apapun itu. Jadi gue ngelakuin apapun yang aku pengen aja gitu. Mungkin mau dikenal sebagai juara dunia aja. Yang bikin tim aku pede karena dimana kita udah membuang waktu banyak, waktu latihan apapun itu, membuang semua energi kita buat ngelakuin hal yang terbaik, dan inilah hasilnya. Makanya di sini kita bakalan coba ngasih yang terbaik dan membuat Indonesia bangga lah sama Alter Ego juga. Untuk fans Alter Ego dan fans aku sendiri, terus doain kita, support kita, mau kita lagi di atas atau di bawah, tetap semangatin kita aja terus dan percaya kita aja di sini bakal ngasih yang terbaik buat kalian. Thank you. Well, Max, that was an amazing magic trick that we got a chance to see before. I was so impressed. I just had to cut the outro. That was, oh my god, Rosemary. I wish everybody would have been able to see your face because you look like a kid at a candy store. I can't even do that. Like I don't know why, but I don't have good control of my hands. I struggle. The coordination's not there, okay? It happens with the glare. It happens. Now, I want to move along. We got a chance to talk about all the teams pretty much that are going to be playing today. I want to talk about some of the teams that are not going to be here, that are going to be getting a chance to just sit back, relax in their hotel room, take a seat, and look at strategies that some of these other teams are doing. One of them that was able to kind of perform in a way good for my liking was Hora Esports. Yeah, I think Hora played, honestly, I'm going to be super honest, I think they played okay. Yep. I don't think they played super like we are used to seeing them. I think there was a couple mistakes, a little bit of hesitancy coming in them, particularly in the last game of the day yesterday, where I think we talked a lot about this, Max, where they were like, you wanted them to go after the high ground next to DRX, and then I want them to go and try and get 4 thrives on the north side. They did neither of that, and they kind of just fizzled out, got taken out one by one. It was something that I'm not used to seeing from Hora, that they were trying to control, but they just didn't follow through, which again is what we've been talking about as well with like 4 thrives, is they just weren't following through with the execution of what they wanted to do. Yeah, they got top 8 in the end. Yeah. They did get top 8. That's fine. That's cool. But coming into tomorrow, we need to see, I think, a lot more from them if they don't want to go to survival. Yeah, I mean, one good thing is they're playing the last day. It's not like they're just sitting on the couch in the hotel room like, okay, please, guys, everyone suck in these games. Please have horrible matches, so that's going to be enough for us to qualify. I actually talked to the owner of Hora, CR7. He said, like, no, the guys are looking confident for tomorrow's matches when they start playing. They are wanting to initiate a bit of a bigger comeback, hopefully to be nice and comfortable in the top 8. I wouldn't be surprised if they do go through survival, though. But I do think they could make it through survival. So even if they don't make it and qualify from the start here in the group stage, don't worry, there's still hope here lingering in the shadows for Hora Esports. Ooh. I mean, they got plenty, right? They ended up in 8th place with a total of 38 points. I feel like I agree with what you were saying, Neptura. And I feel like they at least put themselves there in a position where they can make it to the grand finals directly from group stages. And that's what you want to see. Now, there was a team that I felt like it was a favorite coming in. They started off slow yesterday in day 1, Max, and then they started to turn up the heat. And I'm talking about Weibo Gaming. Yeah, I mean, Weibo, I was talking about this team with Jackie a little bit earlier and how they were playing, actually going for these interesting splits and sometimes struggling to regroup and getting kind of overwhelmed by the fragging power from some teams. Yesterday, especially on that DRX win on, what was it, Erangel? They had a really good entry point. They didn't really have to fight too many teams to get in that position in the first place. And then they just kind of give a really huge amount of terrain over to DRX and get completely cornered against the side of the blue zone. And they can't do anything off the back of that, get picked off one by one. I think they need to be careful about their timing. Timing is very important in a lobby like here at PMWC. You need to be a little bit quicker because otherwise, if you're slow by even just 5-10 seconds, teams will see that opportunity and they will take it for themselves.
Yeah, it's interesting that you say, talking about timing, talking about sort of the control that they were having, because yeah, it is something that we did see, and something I noticed is that they really were trying very much to control and time that control very well. But as you said, yeah, they kind of gave a lot of that high ground over to DRX, gave a lot of control over to the zone. I do like how they keep to themselves. They kind of stack a little bit, keep to themselves off in the corner, and then they will actually spread out and try and get that. We saw in the last game of Miramar as well, game number 6. They were doing that. They had large control over the north side of the zone, but then the zone just ended up messing them up. The circle shifted down to the south. There's nothing they could do. But still, the thought was there. That zone control was there. And coming into their next few games, I'm kind of hoping that we're going to see maybe something built on top of that foundation. I would have to agree. I think there's definitely a lot of potential there. It's just slight improvements that they can definitely take. Again, they're not playing today, even though we're talking about them. So there's going to have that one day to prep. And also, you can watch your direct competition today. You're going to be watching the group that are going up against tomorrow. So you can see how they drop, how they rotate. If there's any changes between scrims and the actual main tournament itself, they can get ready for that. They have all of the information available just in front of them, really, to make the best kind of play and changes that they can go for to hopefully make it right into the finals. So Weibo, I'm very confident they can make it. It's about, can they make those changes in time? That's right. And just a fun fact for me, it was that Sook wasn't using the explosive bow, which I was highly disappointed. Yeah. Sook, but you know what? I'm glad that you're being able to adjust with what's given to you. But I want to go back. I know we're getting ready for the first match of the day here in day 2 of PMWC at EWC 25. I want to take a look at the overall again, because we're talking about some of these teams that are currently not here, like Alpha 7. For this team, I mean, at this point, I don't want to kind of see them do anything. If anything, I'm kind of going along the lines of what you were saying in the past too, Max. I want to see some of their worst games be better, because if you look outside of their wins, that is just one placement point. That's not good. I'm sorry. Like, I know that's putting it in very simple terms, but we need to see their bad results getting a few eliminations or a few placement points. I don't care how you do it. You just need to do it. Because if you look at, for example, all global champions we've had in the past, Regnum Karya, PMGO, sure, they get chicken dinners. If you look at their bad games, 3, 2 placement points, 1, 2 eliminations. Again, it stacks up pretty quickly, so you want to make sure that that is going to be worked upon. Like the 2 biggest teams that have been doing that so far have been DRX and Alpha 7. Yeah. Despite the fact that they did get 2 wins, which are hard carrying them. But then you look at, what if they didn't get the win? Then what? How low would they be? Would they be on the cutoff point of like 8th position? Would they be out of top 8? It's tough to know. But maybe is that part of the strategy, though? Because in some ways, when you have a group stage like this with a rotation of groups, you have to think about the mentality. You have to think about maybe different strategies coming into based on if you're doing day 1 versus day 3. For an Alpha 7, for a DRX, are they looking maybe at going, we just want to go big or go home, get as many points, big wins, get all that momentum, get all the craziness out of the way, and then once they have that gap initiated, then they can use their second day to kind of just flow through, just kind of glide on that. Okay, but I'm going to tell you why I'm scared about my point I just made about inconsistency. I'm looking at DRX in particular. Sure, they got 2 chicken dinners. Remember the circles they got. The 1 Erangel, the 1 Sanok. They got gifted amazingly good positions from pretty much phase 2, phase 3 going forward. You're kind of right. If they didn't get the circle, would they have still had that good a game? Would they get in top 5 or top 3, get a few eliminations? If they don't get good circles for an entire day, which happens to teams, I think they would be way low in the rankings. I think they would be on the second pages. Whoa! So I want to see them get a game where the circle is not quite in their favor, even though, again, they're not playing today. Talk about a Dr. Suleiman Al-Habib hot take right there, Max. Let's go over to the second page, though, because I want to see where some of these other teams are also going to be at. I mean, you got Influence Rage currently in 8th place. That is a team that is also going to be in their last day of group stage. I want to see them be able to do a little bit more. I think this team, I honestly thought that Influence Rage was going to be outperforming Alpha 7 coming into the first day. That is not the case. Actually, I'm really happy you bring up Influence Rage, because we're going in Sanok on this first game. Instead, they drop in Boot Camp. Alpha Gaming usually like to drop there. Boot Camp. Yeah, you want to keep going? Nah, you want to hit me with the beatbox? No, we're not doing that. No. Do we have a game plan for Influence Rage to leave Bootcamp? Because let's keep in mind, going into yesterday's matches on Erangel in Milta, they were fighting power. After the first game, they go back to Saverny up north. I think that's a really good show of respect from Influence Rage.
I would like to see that happen again on Sanok, because sure, it's only one Sanok per day. It's not going to hurt you that much if you go out early, because Alpha Gaming are very, very strong in boot camp. I think that it would be to their advantage here to maybe go somewhere else, even around boot camp if you want, but don't drop in the city itself, because it's messy and teams are ready to third party. Actually, that makes me go on to another point. Back in MENA, we saw R8 constantly third partying teams trying to leave boot camp. So that might be a similar game plan here, that you're fighting boot camp, we wait for the fight to like cool off a little bit, and then we third party, because we have all the resources to take the fight. We have 4 players. You might be down to a solo, a duo, a trio. We can easily take those points early on. Do you think we're going to be seeing that hard drop? I think we are, yeah. I think so too. How about you, Neptera? Yeah, I'll go with that. Yeah, I think with the way that these teams usually tend to play, I think they're just going to be fully committed to it. I don't see APG, even though it is their first game, I don't see them doing anything different here. There was a team that we were talking about earlier, Weibo Gaming. I want to take a look at this interview from this team first. 第一次来到 PMWC 还是比较紧张的，然后也是第一次参加嘛，还比较开心的。第一天的话就是还是个领先嘛，就比较顺利。然后第二天的话，也是一样的。然后第三天的话就是有被 IF 给超了一次嘛，但是最后冠军还是属于我们的，所以还比较平淡的那种感受。 我觉得这次香港赛冠军是我们团队的一个起步阶段吧，我们进步空间。 Apa yang pengen kita capai lah. Jadi kita mencari chemistry bareng sampai di mana kita mendapatkan hasil yang lumayan bagus, dan disinilah kita akan membuktikan semuanya gitu. Kalau untuk ditanya sebagai kayak terpressure dengan fans atau apapun itu, sebenarnya aku tuh menanggapinya dengan secara positif, yang dimana kalau itu pun ada tekanan dari hujatan dari netizen atau apapun itu, ya kita ambil dengan secara positif aja. Mungkin mereka peduli sama gue sendiri, jadi ya bodo amat lah dengan apapun itu. Jadi gue ngelakuin apapun yang aku pengen aja gitu. Mungkin mau dikenal sebagai juara dunia aja. Yang bikin tim aku pede karena dimana kita udah membuang waktu banyak, waktu latihan apapun itu, membuang semua energi kita buat ngelakuin hal yang terbaik, dan inilah hasilnya. Makanya di sini kita bakalan coba ngasih yang terbaik dan membuat Indonesia bangga lah sama Alter Ego juga. Untuk fans Alter Ego dan fans aku sendiri, terus doain kita, support kita, mau kita lagi di atas atau di bawah, tetap semangatin kita aja terus, dan percaya kita aja di sini bakalan ngasih yang terbaik buat kalian. Thank you. अब चाहिँ साथीहरु फाइनली म्याच सुरु हुन्छ कि जस्तो छाटकाट आउँदैछ, बिकज कन्टेन्ट प्ले हुँदा हुँदै सरक्क फर्काएर ल अब सुरु गरौँ भनेर आइयो भनेपछि आशा गरौँ भर्न परौँ, आशा गरौँ म्याच छिटै नै स्टार्ट हुनेछ भनेर। सानोबाट स्टार्ट गर्ने हो भने वेट अलिकति लम्बा चौडा नै चलिरहेको थियो, बट अभियसली वर्थ द वेट खालको म्याच चाहिँ आउनु पऱ्यो क्या। ढिलो आयो कडा आयो भन्ने खालको म्याच आयो भने हेर्न मजा आउनेछ, किनकि अघि तिमीले भने जस्तै आज हामी सबैलाई, तपाईँहरू जो घर बसेर हेर्दै हुन्छ अनि हामी जो कास्टिङ गरिरहेका छौँ, हामीलाई एउटा लग्जरी के छ भन्दा हाम्रो टिम छैन, ESPORTS आज खेलिरहेको छैन भने चाहिँ फुल अन मजा गरेर हेर्ने हो, रमाइलो गरेर हेर्ने हो के हुन्छ भनेर। सो परोस् ड्याम डुम लडाइँ परोस्, कहिले नदेखेको सर्कल देख्न पाइयोस्, फाइट देख्न पाइयोस्, मजा आउनेछ हेर्नको लागि। होपफुल्ली सानोकले त्यो दिनेछ हामीलाई आज। अति नै इन्टरटेनिङ फ्याक्टरवाला गेम प्ले चाहियो कि यस्तो हुँदा चाहिँ अत्तनी साँच्चीकै यो हो नि त तरिका भन्ने खालको मौका बन्न पुग्यो भने मजा आउने त छ नि। अब हाम्रो टिम हुँदाखेरि पो अलि सहजै होस् भन्ने गरिन्थ्यो, बट च्यालेन्जिङ तरिकाको टर्म बन्न पुग्यो। टिमहरूको बिचको अर्ली क्लासेस त हिजोको दिनमा पनि देख्न पाइएको थियो। विपुल कपाल अफ म्याचेसहरूमा टिमहरू झर्ने बित्तिकैको लडाइँहरू पनि देख्न पाइएको थियो। ग्लोबल स्टेजको लबी भनिसक्दाखेरि यस्ता क्लासेसहरू त इनिसियल फेजबाट नै स्टार्ट भइरहेको देखिएको त हुन्छ नै, बट अब आजको दिनले के भन्ने छ त। अघि हामीले भने जस्तै कि आज भर्खरै एन्ट्री मारेका टिमहरू वेल प्रिपेयर्ड छन्। के गरे हिजोको दिनमा खेलेका टिमहरूले त्यो सबै कुराको जानकारी उनीहरूसँग छ, रिड गरियो होला, आफ्नो स्ट्राटेजी बनाइयो होला भनेपछि त्यो कुरालाई अभोइड गर्ने तरिकाको माइन्डसेटको साथमा आजका टिमहरू आउने भइसक्दाखेरि क्लासेसको चान्सेस के कति हुने हो त्यो हामीलाई स्योरिटीको साथमा भन्ने मौका भने चाहिँ छैन। ओके, फाइनल्ली अब प्लेयरहरू हातमा फोन लिएर स्ट्यान्ड बाई छन् भनेपछि वी आर एक्सपेक्टिङ म्याच स्टार्ट हुँदैछ भनेर। दिनको पहिलो म्याच
जुन रहनेछ सानकको, त्यसको लागि हामी डाइभ गर्दैछौँ। ट्रान्जिसन पनि आउनेछ, सरर स्टेज उठेर आउँछ, ट्रफीलाई टक्क लाएर देखाउँछन् अनि हामी डाइभ हान्नेछौँ। आजको दिनको फर्स्ट म्याच विपुल वर्थ इट वाला वेट हुने हो होइन, धेरै बेर पो भयो त हामी कुरेको पनि म्याच स्टार्ट हुनको लागि हेर्दा हेर्दै। एन्ड सानक बल्ल स्टार्ट भएको छ, सानक स्टार्ट भएको छ। यो फ्रेमले पनि हल्का PMPL को नोस्टाल्जिया दिइरहेको छ मन्दिप होइन, बिकज धेरै टाइमसम्म हामी PMPLमा यस्तै खालको फ्रेम देख्ने गर्थ्यौँ नि त जबसम्म PMPL चल्थ्यो। पछि अलिकति अब PMSL आएपछि ल्यान एन्ड अल्सो यो फ्रेम चाहिँ प्लेयर क्यामवाला फ्रेम चाहिँ धेरै देख्न पाइँदैन थियो। मजा आउने छ हेर्नको लागि। सानोको स्टार्ट भएको छ, फ्लाइट पाथ आयो, हात 3बाट साथीहरू सिधै बान्टाइसम्म पुगेको। मजा आउने छ म्याचेसहरू हेर्नको लागि। अभियसली फेरि पनि एकपटक रिमाइन्डर दिन चाहिँ ESPORTS आज खेलिरहेको छैन, नेपाली टिम खेलिरहेको छैन। सो बाँकी टिमहरूको एक्सनलाई इन्जोय गर्नेछौँ। हिजो नखेलेका टिमहरूलाई आज हामीले देख्न पाउने हो। सो उनीहरूको कस्तो पर्फर्मेन्स आउँछ त्यो पनि हेर्नको लागि मजा आउनेछ। 40लाई च्यालेन्ज गर्न आज कोही पनि आएन। हिजो अभियसली अर्ली फाइट रहेको थियो उनीहरूको। बाँकी एलाई देखिरहेको छु मैले क्यामेराको तर्फ, बट टिटी पनि त्यही रहन्छ। बट टिटीले मोस्टली टेम्पल एरिया लिने हो कि अथवा एले टेम्पल एरिया लियो, टिटी पछाडि सिटीतर्फ जाने हो लो स्पेसमा जस्तो फिल भइरहेको छ। एक दुईजना माथि गयो भने त्यता चाहिँ क्ल्यास हुनसक्छ। बाँकी एकदम क्रियाका लागि पुरै नर्दर्न स्पेस खाली रहने भयो। ओके, प्याराडाइज रिजोर्टमा फाइट पर्ने भयो। आरेड अभियसली प्याराडाइज रिजोर्ट नै आउने गर्छ। वाइजीको टिम त्यहाँ रहेको छ। याङ्गन ग्यालेक्टिकोस हिजोको दिनमा राम्रो पर्फर्मेन्स आएको हो उनीहरूको पनि। टप 5 अराउन्डमा, टप 4 अराउन्डमा आई थिङ्क उनीहरूलाई देखिरहेको थिएँ मैले। सो उनीहरूको ब्याटल बन्ने छ यहाँ आरेडको विरुद्धमा। अब आरेड धेरै लामो टाइमदेखि खेलिरहेको स्पेस नै त्यही हो, प्याराडाइजबाट नै खेल्छ उनीहरू। सो एउटा नयाँ च्यालेन्जको रूपमा उनीहरूले वाइजीलाई पाउनेछ। होस्ट कन्ट्री इन्भाइट पाएको थियो। ओके, उता टिटी र एको फाइट स्टार्ट भएको रहेछ। टिटी ग्लोबलले एक एलिमिनेसन पनि निकाल्यो। अल्टर इगोको लागि अर्ली झड्का क्यामराबो अनि प्याराडाइज रिजोर्ट दुईटै स्पेसमा ब्याटल बन्ने भयो मन्दिप। या कपाल अफ एरियामा हामी क्लास बन्न सक्ने चान्सेसहरू पनि चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। आरेड वाइजी के हुने हो, त्यो दुईटा टिमको ब्याटल। आरेडको टिम उनीहरूले पनि आफ्नो स्पेसलाई हामी किन छोड्ने भनेर पनि सोच्नेछन् भने वाइजी हिजोको दिनमा 40 को आँकडा क्रस गरिएको थियो। कन्फिडेन्स अझै पनि देखाउन सकिन्छ, हामी पनि जुन्न सक्छ, हामी पनि के भन्दा के कम भन्ने तरिकाले पनि जाने खोज्ने त थिएन। आरेड अब होस्ट कन्ट्री इन्भाइटको थ्रुबाट आएको टिम यहाँ रहेका छन् भने वाइजीको टिमको कन्फिडेन्सले उनीहरूलाई बिट मार्न सक्छन् कि सक्दैनन्। खेलफिल्डमा हामी अर्कै साइडमा भएको ब्याटललाई पनि यसो आँकलन लगाउन त खोज्दै थियौँ। टिटीको टिम अल्टर इगोसँगको क्लास, त्यहाँ एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने कहानी बन्न पुगिसकेको छ। टिटीको लागि पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट त आएको छ, बट उनीहरूले पनि केही हदसम्म प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्नुपर्ने अवस्था झन्डै आइसकेको त थियो। थ्याङ्कफुल्ली सायद बचाए जस्तो मान्दैछु मैले त्यहाँ प्लेयरलाई, या प्लेयर बचेछन् हिल गर्न पर्ने हुन्छ भने यता अल्टर इगोकै प्लेयरको तर्फबाट टिटीकै प्लेयरको अगेन्स्टमा भने चाहिँ डाउन निकालिएको थियो। वाइजी पोजिसन चेन्ज गर्नतर्फ लाग्दैछन्। एका प्लेयरहरू स्प्लिटेड फर्मेसनमा रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। एउटा प्लेयरलाई यहाँ देख्दैछु, बाँकी अर्को बचेका प्लेयरहरूको अर्कै डिरेक्सनतर्फ लडाइँ चलिराखेको थियो नै। क्रिप्टोन त फिनिस नै हुन भ्याइसके यहाँ। यहीको लागि सुरुवात त्यही तरिकाको बनाउने अथवा त्यो जोसिलो सुरुवात बनाउनको लागि सही स्टार्ट हो जस्तो त मलाई लाग्दैन। पहिलो म्याचमै इनिसियल फेजमा प्लेयर क्याजुअलिटी भइसक्दाखेरि बाँकी टिमहरूलाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। इन्टेन्स गेम आइजीको टिमलाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ, जहाँ उनीहरूले भर्खरै दुःख गरेर आइयो र केही उठाइयो। फाइनल्ली बेसिक गन जुन चाहिने गर्छ त्यो उठाउन भ्याएका छन्। अझै पनि धेरै कुरा लुट्न बाँकी छ। थ्याङ्कफुल्ली सानकमा अलिकति सानोतिनो कम्पाउन्डमा पनि केही हदसम्म चाहिएका सामग्रीहरू भने चाहिँ पाइने गर्छ। यता प्लेयरहरू भेहिकलमा चढ्छन्, अर्को ठाउँमा जहाँ छ कम्पाउन्ड त्यतातिरको यात्रा उनीहरूले देखाउनेछन् भने वाइजीका प्लेयरहरूलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। केही ड्यामेज डिल गरिएको थियो, बट उनीहरू निस्किए आफ्नो ठाउँबाट अथवा जहाँ थिए उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ अर्कै डिरेक्सनतर्फ लागेको। सायद प्रायोरिटी दिँदैछन् यहाँ। टप 8सम्म जान सकिन्छ। हिजोको दिनमा निकालेको पोइन्टमा डबल मात्र गर्न सकियो भने पनि टप 8मा स्टिक गर्न सकिएला कि भन्ने आशाको साथमा टिमहरू अभोइड गर्न खोज्दैछन् क्लासेस। या वाइजीले हिजो राम्रै पोइन्ट निकालेको, 42 पोइन्ट अराउन्डमा दिनलाई अन्त्य गरेको रहेछ। हिजोको दिनलाई ठ्याक्क एक्ज्याक्टली भएर हेर्नु पर्दाखेरि अनेस्टली म सरप्राइज भएको थिएँ। उनीहरूको यो पर्फर्मेन्सबाट मलाई लागिरहेको थिएन यति भनौँ न कन्सिस्टेन्टली पोइन्ट लिएर आउन सक्ने क्षमता देखाउँछ होला वाइजीले भनेर। धेरै अफलेट हामीले देखि पनि रहेका छौँ, स्पेसली PMCL पछि। PMCLबाट क्वालिफाई भएर आएको थियो फिलिपिन्स, म्यानमार, कम्बोडिया त्यो एरियाबाटका टिमहरू जुन खेल्ने गर्छन् च्यालेन्जर लिग, त्यहाँबाट उनीहरू आएको थियो, विनरको रूपमा निस्किएर आएको थियो। सो राम्रो पर्फर्मेन्स पनि हिजोको दिनमा देखायो। बाँकी एपिजी सिधै सर्कलको बेटर स्पट भनेर अगाडिपट्टि कुद्दै थियो अनि ज्वेलले निकाल्छन् पहिलो नक। त्यहाँ मोनालाई डाउन गरिएको छ। अल्टर इगोले दोस्रो प्लेयर लुज गर्ने भयो। यहाँ 2 म्यानमा कन्भर्ट भयो। एपिजीले अल्टर इगो भन्ने थाहा पाइसक्दा सायद याद भयो होला केही टाइम अगाडि मात्र टिटीसँग फाइट भएको थियो उनीहरूको भनेर। सो सिधै माथिको हिल
एरिया कन्ट्रोल लिनको लागि उनीहरू गएनन् थाहा छ उनीहरूलाई टिटीसँग त्यो एरिया कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ बिकज केही टाइम अगाडि उनीहरूले नै फिनिस गर्दै थियो एईलाई भनेर तलपट्टिको लोअर स्पेस आफ्नो नाममा गरेको छ यता टीएसले सोर साइड होल्ड गर्ने निर्णय गरेको रहेछ भिजन एउटै गाडीमा सरर चल्दैछ त्यही बिचमा उता टीटीलाई समात्नको लागि एड्रियन पुगे त्यहाँ ओके इन्टेन्स गेमका एड्रियन पुगेका रहेछन् टीटीका एकजना प्लेयरलाई नक निकाल्यो बट आई बिलिभ त्यो रेन्जको नक हो जस्तो लाग्छ बाँकी हातिन साइडबाट 40ले पनि बिस्तारै एन्ट्री बनाउने बारेमा सोच्ने छ सो अर्ली अन सर्कल भनेर सर्कलको स्पेस लिउँ भनेर अथवा त्यो कन्ट्रोलमा लिउँ भन्दा धेरै टिम पुगिसके उता जीएमएक्स पनि आइपुगेको रहेछ एपीजीले अर्को एलिमिनेसन निकाल्दैछ त्यहाँ भिजन सिधै स्ल्यामिन भनेर गयो टीएसको एगेन्स्टमा सिक्रेटको एगेन्स्टमा पुगेको त थियो त्यहाँ मल्टिपल प्लेयरलाई डाउन गरियो जेरुस पनि डाउन हुन्छन् जीकेले सम्हारिरहेका छन् अहिलेका लागि भार तिराङलाई डाउन गरियो जिके अब त अन्तिम प्लेयर रहेका थिए बट 40 भन्दै थिएँ म 40 को टिम रहन्छ नजिकै नजिकै भनेर 40 ले देख्यो 40 ले एलिमिनेसन निकाल्यो एक आई बिलिभ फलकले त्यो एलिमिनेसन लिएर गए त्यहाँ या फलकको नाममा त्यो एलिमिनेसन गएको रहेछ भिएसएन भिजनले आफ्नो प्लेयरहरू उठाउन भ्याउने भयो 3 एलिमिनेसन बटुल्यो 40 ले आइडिया त पायो त्यहाँ मल्टिपल प्लेयर नक छन् भिजनका भनेर बट नजिकै स्पेसमा कोही पनि छैनन् पुरै कन्ट्रोल लिनको लागि उता एपीजी मल्टिपल प्लेयर लुज गर्नुपर्ने सिचुएसनमा पुग्दैछ जीएमएक्ससँगको फाइट रहेको रहेछ आर्थरलाई त टप लेन स्ट्यान्ड नक एन्ड फिनिस गरे रेफुसको एलिमिनेसन सेक्योर भयो अर्को एकजना प्लेयर पनि फिनिस भयो जस्तो मैले मान्दै थिएँ डक र टपको यो डेडली डुओमा अब गेम कन्भर्ट भएको छ मोलोटप जान्छ डकको त्यहाँ डाउन गरिन्छ क्रोवानलाई अब त अन्तिम प्लेयर एप्क्रिनो रहेका छन् त्यहाँ थाहा छ डकको पोजिसनको बारेमा थाहा छ युनिटले पड्काउन सक्छ बट नो डकले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याए अब त डक र टप दुईजना मिलेर आउनेछन् ढोका पनि फोडियो अब त नेट प्रायर गर्न झन् सजिलो भयो डकलाई टाइममै गर्नु पर्यो टप आइन्जेलसम्मका लागि नेट फाल्छन् अगाडि नक भएको प्लेयरको एचपी कम भयो थाहा छ अर्को प्लेयर कहाँ छ भन्ने बारेमा एलिमिनेसन सेक्योर गरियो अन्तिम प्लेयरको एगेन्स्टमा चढ्नका लागि प्रयास गर्नेछ अब यहाँबाट एपीजीको टिमले एलिमिनेसन त आउनेछ प्लेयर लुज गर्नु पर्यो ओके नेट डज गर्नुपर्ने थियो नो नेट डज गर्न भ्याएनन् 5औं एलिमिनेसन आयो एपीजीका लागि बट 2 जना प्लेयर लुज गर्नु पर्यो रेफ्युस र जोल लुज गर्नु पर्यो उता आइडी इन्टेन्सको टिम इनफ्याक्टमा आइडिएको टिम आइपुगेको रहेछ अब चाहिँ यहाँ आइडिए स्पोर्ट्स उनीहरूलाई थाहा छ यहाँ मल्टिपल प्लेयर लस भइसकेको छन् भनेर बट माथिबाट सटायो अल्टर इगोले देख्यो यो एरिया भन्दै हटस्पट बन्दैछ को पो लडेनन् यहाँ भर्खरै के पो भएन यहाँ आई मिन अल्टर इगोको एकजना प्लेयरलाई एपीजीले आएर फिनिस गर्थ्यो एपीजीलाई थाहा थियो टिटी यहाँ छ भनेर बट जीएमएक्सको बारेमा एपीजीलाई सायद आइडिया थिएन जीएमएक्सले 2 जना प्लेयर खाइदिनु भ्यायो त्यहाँ एपीजीले जीएमएक्सका 4 जना प्लेयरलाई निकाल्यो एईको एकजना प्लेयरलाई निकाल्यो अब आइडिए आइपुगेको रहेछ बट माथिबाट सट आइसक्दा एचुनेज उनीहरूले आइडिया पायो कि ओके यहाँ त बसेर फाइदा छैन भनेर उनीहरू पनि यहाँबाट रिट्रिट गर्नेछन् उता भिएसएन जसले भर्खर टीएसलाई वाइप गर्दै थियो उनीहरूको एगेन्स्टमा अब 40 ले एलिमिनेसन निकाल्दैछ एकैछिन त क्योटिक माहौल बन्न पुग्यो क्लासेसहरू चारैतिर देख्न पाइएको थियो सर्कल शिफ्टिङ हिल साइड एरियातर्फको यात्रा बनाउन बाध्य पो बनाउँछ कि क्या हो टिमहरूलाई यहीको टिमका प्लेयरहरूको पोजिसन वाइजको कुरा गरिन्छ भने ठाउँ त राम्रै पाइएको हो तर प्लेयर वाइजको कुराकानी गर्ने हो भने प्लेयर क्याजुअल्टीले उनीहरूले पाएको ठाउँलाई पोइन्ट रिडिम गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् बिग क्वेसन मार्क उनीहरूको लागि त्यही नै आउन पुग्ने त छ आरएडका प्लेयरहरू पनि मुभ गर्दै गरेको देख्न सक्छौँ जहाँ हारिजीका प्लेयर सरप्राइज दिनको लागि क्रल गर्दै सर्ट कमिटमेन्टतर्फ भने चाहिँ जान सक्नेछन् ओके आरएड पहिल्यै नै क्लास हुन सक्ने चान्सेस रहेको थियो उनीहरूको लागि प्याराडाइज रिजोर्ट एरियामा त्यसपश्चात त्यो कुरा हुन पुगेन त्यसपछि प्लेयरहरू मुभ गर्दैछन् एलिमिनेसन पोइन्ट आएको छैन 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङ एकदमै म्याटर गर्छ किन म्याटर गर्छ भनेर हिजोको दिनमा डिआरएक्सको टिमले इक्जाम्पल देखाउँदै थिए त्यो खालको अप्रोच जहाँ इनिसियल तपाईँसँग एग्रेसिभ छैन एलिमिनेसन पोइन्ट छैन भने पनि नम्बर जोगाउँदै जानुहुन्छ भने पछिल्लो सर्कलमा पुगिसक्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले मेजर हेल्प गर्न पुगेको चाहिँ भने हामीले देख्न पाइराखेका त थियौँ नै आरएडका प्लेयरहरू थोरै छरिने कोसिस पनि गर्दै छन् बट उनीहरूले प्रायोरिटी जोनको पनि दिनुपर्ने देखिएको छ टिटीका प्लेयरको तर्फबाट डाउन निकाल्न खोजिँदै थियो आइजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा बट इन्स्ट्यान्टली ट्रेड गरियो त्यहाँ नक निकालिएको छ आफ्नो पनि नक भएको पार्टनरलाई बचाउने कोसिस पक्कै हुने त छ नै सेटिङ उनी आफ्नो पार्टनरलाई गएर उठाउने छन् उनीहरूले पनि एक प्लेयर क्याजुअल्टी फेस गरिसकिएको त हो नि त्यहाँ प्लेयरको रिकभरी चलिरहेको बेलामा रफाको तर्फबाट स्पट गर्न सकियो भने मेबी सर्ट दिएर अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्ने बारेमा सोच्न सकिन्छ बट समहाउ सर्ट आएको थियो ड्यामेज डिल गरिएको थियो नक भइएको थियो भनेपछि उठ्ने कोसिस किन नै गर्थे र टिमले उता केएनको अगेन्स्टमा आइडिएका प्लेयरले डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन सेक्योर पनि गर्दैछन् हामी भर्खर 9-10 मिनटमा चल्दैछौँ दुईटा टिमले लबी छोडिसके म्याक्सिमम प्लेयरहरू पनि लबीबाट निस्किने अवस्था बनिराखेको छ यहाँ अझै पनि धेरै कुरा देख्न बाँकी छ शिफ्टिङ लगायतका कुराहरूले च्यालेन्ज दिन बाँकी त छ नै त्यो बीचमा आइजीका प्लेयर गाडी लिएर सिधै
टिटी का प्लेयरको अगेन्स्टमा घुस्छन् गाडीको साथको एन्ट्रीले उनलाई एसपीएल कति कम त गराएको बट सिटिङलाई डाउन निकाल्नु पर्ने अवस्था बन्न पुगिसकेको छ थ्रोएबलको साथमा देखिन खोज्दै प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गरिएको पनि नोट भएको रहेछ सिटिङको अगेन्स्टमा ड्यामेज डिल गर्दैछन् उनी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट पनि सर्ट आउँदै थियो शटगनको साथमा प्लेयरलाई हामी देख्न सक्छौँ दुई प्लेयर अगाडिबाट आउँछन् अनि डाउन निकालिदिनेछन् यहाँ फिनिस नै गर्ने बारे पनि सोच्न सकिन्छ अन द नेक्स्ट एन्ड डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट डिआरएक्सका प्लेयरले पनि आँखा लगाउने रहेछन् टिटी निस्कियो लबीबाट बाहिर भन्ने जस्तो अवस्था अब बन्न पुग्न थालिसकेको छ एन्ड बनि पनि सकेको छ विपुल आइजीको टिमको लागि 4 एलिमिनेसन कस्तो कम्फर्टेबल तरिकाले नै पो वाइप गरेर देखाइदियो गट्सी मुभ थियो त्यो प्लेयर जसले गाडी लिएर अगाडि बढेका थिए दुई प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्नको लागि यहाँ राम्रो मुभ पनि थियो भन्नुपर्छ किनकि अगाडिपट्टि दुईजना प्लेयर देखेको थियो थाहा थियो माथि आर्चर टावरमा भएका प्लेयरहरू पनि पिन डाउन छन् भनेर राम्रो क्यालकुलेसन पनि भनौँ राफा नक भएका रहेछन् उनलाई रिभाइभल चाहिएको छ बाँकी ओके रिभाइभल पाइ पनि सके एड्रियन त्यहाँ छन् पेड्रिनो छन् अनि साइलेन्स रहेको छन् 4 एलिमिनेसन निकाल्यो सोर साइड आफ्नो एरिया कन्ट्रोलमा लिएको छ लेटर फेजमा अगाडि मुभमेन्ट गर्नको लागि स्पेस खाली राख्नुपर्ने छ उनीहरूले बाँकी R8 देख्दैछौँ हामी प्याराडाइज रिजोर्टमा याङ्गन ग्यालेक्टिकोसँग ब्याटल बन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो बट दुवै साइडबाट खासै केही पनि भएन उनीहरू निस्किनको लागि भ्याएका रहेछन् बुटक्याम्प वरपर आइपुगिसकेको छ मेबी पानीको बाटो क्रस भएर जाने भन्ने बारेमा सोचेको होला बट द्याट माइट नट बी एन गुड आइडिया भन्दै बिकज अगाडि 40 को टिम पक्का पनि रहनेछ जसले त्यो साइड होल्ड गरेर बसिरहेको थियो बाँकी R8 को कुरा गर्ने भने यहाँ होस्ट कन्ट्री इन्भाइटको रूपमा उनीहरूले पाएको थियो ठिकठाक गरिरहेको थियो PMSL पनि मेना रिजनको यदि हेर्ने हो भने बाँकी पछिल्लो केही टाइम यता ग्लोबल इभेन्टहरूमा पनि राम्रै प्रेजेन्स देखाएको छ इफ यु गाइज रिमेम्बर पछिल्लो पटक जब उज्बेकिस्तानमा PMGO हुँदै थियो त्यहाँ फाइनलसम्म पुगेको थियो फाइनलमा पनि ठिकठाक पर्फर्मेन्स देखाएको थियो लेटर फेजमा हामी कमब्याक गर्न सक्छौँ है भनेर प्रुभ गरिरहेको थियो R8 को टिमले अनि एकदमै मेहनती युनिट पनि रहेको रहेछ मैले त्यतिखेर जान्ने मौका पाएको थिएँ उनीहरूसँग स्पेसल्ली कोचको डिरेक्सनको बेसिसमा अथवा कोचले एन्टायर गेम प्लान गरेपछि त्यही प्लानको बेसिसमा खेल्ने खालको टिम रहेछ सो राम्रो लाइनअपको रूपमा देखिएको छ हेरौँ यहाँ उनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर बाँकी सर्कलले बोलाउँदैछ टिमहरूलाई हातिनतर्फ फलब्याक गर्ने हुन् अथवा 1-3 को स्प्लिट बस्ने हो नो त्यत्रो ठुलो स्प्लिट बसेर त काम नै छैन केही एलिमिनेसनको लागि सायद मनदीप यही नै हो डिफ्रेन्स जुन म भनिरहेको थिएँ आज सोको स्टार्टमा पनि यदि यो PMSL को 40 भएको थियो भने मेबी त्यो स्प्लिट मेन्टेन गर्थ्यो होला पानीबाट क्रस गरेर आउने प्लेयरहरूलाई यहाँ समात्न सकिन्छ भनेर बरु अझै एउटा प्लेयर फलक भएको ठाउँमा आउँथ्यो होला बाँकी दुईजना सर्कलको बेटर स्पट भनेर होल्ड गरेर बस्थ्यो होला बट 40 मा यो पटक चेन्ज यो देखिएको छ कि एज सुन एज सर्कल पनि उनीहरूलाई रियलाइज भयो ओके यहाँबाट एलिमिनेसन त उठ्छ बट लेटर फेजमा हामी फर्किएर सर्कलसम्म पुग्न सायद पाउँदैनौँ होला हामी पिन हुन्छौँ होला सो चारैजना फर्किए हातिन सिटी इन्टर गरेका छन् लेटर फेजमा सर्कल हातिनबाट निस्कियो भने बरु त्यहाँ म्यानेज गरौँला तर अहिले नै त्यो क्याजुअलिटी फेस गर्नु नपरोस् भनेर सो गुड चेन्ज फर देम अनि लागिरहेको छ च्याम्पियन बन्नको लागि अथवा जित्ने हो यो पटक त इम्प्रेस मात्र गर्ने होइन जित्ने हो भन्ने तरिकाले खेल्न खोजिरहेको छ यता टिप्स एन्ड ट्रिक्सको युज हुँदै थियो मिराडोमा चढ्नुहोस् अनि त्यो बिचको आइल्यान्ड स्पेसबाट गाडी कुदाउनुहोस् गाडी डुब्दैन आरामले निक्लेर जान मिल्छ कम्पाउन्डसम्म त पुग्यो बट BSN ले राम्रो स्वागत गर्नेछ R8 लाई यहाँ अब डिपेन्ड्स R8 का प्लेयरहरूको पनि एचपी त ठिकठाक नै देखिराखेको छु मैले उल्टै VSN को अगेन्स्टमा अथवा टिम भिजनको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्न सक्ने चान्सेस पनि रहन त पुग्ने नै छ उता फायर फ्लक्स र INF को बीचको ब्याटल पनि छेडिराखिएको छ किलफिडले त त्यही नै बताउँदै थियो भने नवाफ यहाँबाट थ्रोएबलको साथमा कता फाल्ने थ्रोएबल फाल्ने डिरेक्सन नै देखिराखेको छैन मैले R8 त्यो बीचमा आफू स्ट्यान्ड बाई रेडी भइसक्यो कस्तो सिचुएसनबाट आइएको थियो गाडी ठोकियो सबै कुरा बिग्रिन सक्थ्यो होला क्विक रिकभरी पनि भयो आएर कम्पाउन्डमा बसिएको पनि देख्न भने चाहिँ पाइएको छ अब R8 को टिमको लागि पनि अगाडिको चुनौती सहजै त बनिहाल्ने भन्ने त होइन एक प्लेयरको क्याजुअलिटी उनीहरूको लागि पनि बन्न पुगिसकेको छ भिजनको लागि पनि 3 जना प्लेयर सँगसँगै छन् 3v3 को यो सिचुएसनमा जुनको एउटा एजमा उनीहरूको लडाईँलाई अरू कसैले परबाट हेरिराखेको छ भने उनीहरू यो लडाईँ सकिएर अगाडि बढ्ने खोज्ने क्रममा उनीहरू पनि वाइप हुनुपर्ने जो बचेर निस्किन्छ उनीहरू पनि निस्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ उता APG को लागि प्लेयर डाउन अनि फिनिस हुन पुगिराखेका छन् APG एलिमिनेसन पोइन्ट केही त आएको हो तर नम्बर वाइज कुराकानीमा टिमले प्लेयर बचाएर खेल्ने अवस्था आएको चाहिँ छैन यहाँ फेरि पनि एउटै प्लेयरमा निर्भर हुनु पर्यो कि अब कति पोइन्ट्स ल्याउन सकिन्छ भनेर सर्भाइभल पोइन्ट्सको लागि पनि धेरै बेर सर्भाइभ गर्नुपर्ने देखिएको त थियो नै त्यो शब्द टुङ्गिन नपाउँदै APG को लागि यो म्याच भने चाहिँ टुङ्गिएको छ 5 पोइन्टको साथमा सानक म्याप स्टार्ट गरिएको छ अब हाम्रो जस्तो सोचाइ हुन्थ्यो अथवा नेपाली टिमलाई सानक भनिसक्दाखेरि 5 पोइन्ट आउँदा त हामी ल राम्रो पोइन्ट आयो भनेर कन्सिडर गर्छौँ बट APG को टिमको लागि त्यो सायद हुन पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन उनीहरूले बेटर वेमा सोच्छन् ह्युज एग्रेसिभ गेम प्ले देखाउन सक्ने म्याप सानक हो भनेर खेल्नुपर्ने टिमको लागि सुरुवात खासै गतिलो हो भनेर भन्ने अवस्था भने चाहिँ छैन आतिन साइडतिरको सर्कल पानीको पोर्सन छोडेर मेबी सेन्ट्रिक त्यही बन्न पुगेको देख्न सकिन्छ होला केही कट अफ भएको त देख्न सकिन्छ जहाँ 40 को टिम राम्रो पोजिसन पाउँदैछन् 40 हिजोको दिनमा पनि यतिसम्मको तारिफ डिजर्भ गर्ने खालको अप्रोच उनीहरूले देखाउँदै थिए अहिलेको लागि जहाँ गएर बसियो कम्पाउन्डै कम्पाउन्ड छ होल्ड गर्न सकिन्छ क्यालिबर छ टिमसँग भनेपछि यो एउटा बेटर रिजल्ट आउने उनीहरूको लागि सुनौलो मौका
देखिन सक्छौँ अनि यता DRX को टिम पनि सर्भाइभ गरिरहेका छन् जस्तै सेकेन्ड स्पटमा देखिराख्नु भएको छ त्यो टिम पनि खतरनाक हो है नम्बर जोगाएको छ भने चिकन डिनर निकाल्ने कसरी त्यो टिमलाई मजाले आउँछ फोर्टीलाई त घरैमा ल पहिलो म्याच नै साथीहरू हान्दियो भनेर सर्कल बनेको छ अब हेरौँ उनीहरूले होल्ड कसरी गर्छ भनेर बिकज धेरै टिमको इन्ट्रेस्ट बन्ने छ यो एरियातर्फ INF को टिम होल्ड गरेर बसिरहेको थियो आउटर स्कटतर्फ आयो DRX को झ्याम्मै इस्लामिन एकजना प्लेयरलाई त आएर फिनिस नै पनि गरियो उता याङ्गन ग्यालेक्टिकोसका से क्लाउडलाई फिनिस गरिँदैछ यहाँ उता DRX को टिम अर्लियनकै क्याजुअल्टी हुन्छ कि जस्तो फिल भइरहेको थियो मल्टिपल प्लेयर नक भएको देख्दा बट नो अब त्यो भएन उता R8 भर्सेस BSN को कुरा आउँदै थियो केही टाइम अगाडि नै फाइट हुनुपर्ने बट फाइनली त्यो फाइट ब्रेकिङ हुन्छ R8 का 2 प्लेयरलाई डाउन गर्यो अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भएको छ R8 पनि फिनिस नै भयो जस्तो लाग्दैछ त्यहाँ प्रेस्टिज त प्रेस्टिज को एलिमिनेसन कन्फर्म गरिएको छ उता DRX का लागि 2 एलिमिनेसन R8 का मार्थलाई पनि टेक डाउन गरियो R8 का लागि अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्टेड अब डामार डाउन हुन्छन् R8 निस्कियो पोइन्ट आएन पहिलो म्याचमा खासै उता IDA ले पनि अल्टरिगोको सर्ट फेस गर्दै रहेछ यो हिल तर्फको ब्याटल हो अल्टरिगो अलावा अगाडि जान्छन् एलिमिनेसन सेक्युर गर्छन् रोजमेरीले 6 हान्न भ्याइसके मन्दिप रोजमेरीकै कुरा भइरहेको थियो रोजमेरीकै कन्टेन्ट पनि प्ले हुँदै थियो अनि हामी भन्दै पनि थियौँ कि अलमोस्ट इन्डोनेसियाका त लेजेन्ड नै हुन् उनी भनेर जति टाइमदेखि खेलिरहेका छन् जति टाइमदेखि ग्लोबलमा लगातार रूपमा आफ्नो टिमलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन् अल्टरिगोसँग लामो टाइमदेखि जोडिएका छन् फाइनली भन्दा भन्दै रोजमेरीलाई डाउन गरियो सर्टगन चिप्काइन्छ एमरी 7 को तर्फबाट इन्स्ट्यान्ट फिनिस पनि गरिन्छ अल्बा अन्तिम प्लेयर बाँकी रहेका छन् एक एलिमिनेसन रहेको थियो बट उनले सायद त्यो पालेट कनेक्ट गर्न नै भ्याएनन् फायर गर्न नै भ्याएनन् अगाडिबाट एमरी 7 को एलिमिनेसन आयो 4 एलिमिनेसन सोलो निकालेका छन् IDA का लागि 4 पोइन्टबाट अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्टेड उनी पनि पिन डाउन रहे DRX ले त्यहाँबाट निक्लिन दिने छैन DRX ले पनि बुद्धि पुर्यायो सिधै गएर आउटर स्कट स्ल्यामिङ गरेको छ लेटर फेजमा अगाडि बढ्दै बढ्दै खेल्न मिलिहाल्छ त्यो बुझेको छ अब एमरी 7 दुईटा फर्स्ट एड रहेछ आई थिंक एलिमिनेसन दिन चाहँदैनन् होला मेबी त्यो दुईटा फर्स्ट एड राउन्डसम्मका लागि यही टाइम स्पेन्ड गर्ने अनि त्यस पछाडि प्ले जोनभन्दा बाहिर नै फिनिस हुने उता आइजी का लागि एड्रियन डुबेर नक भएको देखेँ मैले आई थिंक खोलाबाट क्रस गर्न खोजिँदै थियो रिभर क्रस गर्न खोज्ने टिमको पनि नम्बर धेरै नै रहनेछ त्यहाँ आरसीबीले पनि आरसीबी त होइन आरइजी भइसक्यो अब त आरइजीले पनि ट्राई गर्नेछ त्यहाँ सोर साइड होल्ड गर्नको लागि त्यही हो भिएसएन आएको रहेछ भिएसएनलाई होल्ड गर्नु पर्यो लेटर फेजमा माथि निस्किन मिल्छ अहिलेको लागि हातिन सिटीबाट एटलिस्ट 40 को भिजनबाट बच्नु पर्यो उनीहरूको लागि त्यही रहनेछ क्लोजिन आएको फाइटमा होल्ड गर्नुपर्नेछ तोस्पिक टिमका लागि फ्र्यागर उनी माथि जिम्मेवारी रहनेछ बाँकी दुईजना प्लेयर पछाडिपट्टि रहेका रहेछन् मोलोटोप लगाए त्यो एङ्गल ब्लक गर्न खोजिरहेका छन् सजिलो एङ्गलबाट फाइट लिन आउन दिन चाहँदैनन् उनी धेरै पछाडिसम्म पनि जान मिल्दैन बिकज 40 ले पिन डाउन गरेर राख्नेछ थोरै पिन पो भयो कि क्या हो बिकज मार्सेलो धेरै नजिक आइपुगेका छन् दुईटा नेट देख्दैछु मार्सेलोको इन्भेन्ट्रीमा मैले यहाँबाट इभन त्यो दुईटा नेट हान्ने मौका मात्र पाए भने पनि गाह्रो पर्नेछ भन्दा भन्दै उताबाट 40 ले नक निकाल्यो यही त नगर्नु पर्ने थियो रेगनमले एटलिस्ट अहिलेको लागि अब यहाँबाट थ्रोएबल बर्सायो भिएसएनले पनि दुई साइडको स्पिन डाउनमा आरइजी त्यही नै सकिनेछ भिएसएनको लागि मौका बन्न सक्छ बट लक्सी उठेर अगाडिपट्टि पुगिसकेका रहेछन् फलक ओभर कमिट गरेर अगाडि आएका थिए सर्ट दियो पछाडि धकेलिनेछ उनलाई बट लक्सी पनि त्यहाँ टाइम धेरै स्पेन्ड गर्न पाउँदैनन् बिकज मार्सेलोले चेकमा राखेका छन् जुन पहिलो प्रब्लम थियो नि उता 40बाट नखानु त ठिक छ बट त्योभन्दा अगाडि नि तपाईँले भिजनलाई यति नजिकसम्म आउन दिनुभयो ट्रबल त्यही नै सुरु भएको छ अब केही टाइमका लागि त थोरै लोकी थोरै धेरै भनौँ न धेरै मुभमेन्ट नगरिकन केही टाइम स्पेन्ड गर्नका लागि रेगनमले हेर्नुपर्नेछ जब सर्कलले भिएसएनलाई पुस गर्न थाल्छ त्यो बेलामा भिएसएनलाई डिफेन्ड गर्न सक्नु पर्यो बट अब आइजिएल साइलासमाथि क्वेसन आउनेछ कि यहाँबाट आफ्नो टिमलाई कसरी निकाल्न सक्छन् उनले भनेर भिएसएन 6 एलिमिनेसनको साथमा त थिए 7औं एलिमिनेसनको बारेमा पनि सोचियो थ्रोएबल फालियो नक निकालिएको छ यानी कि कन्फिडेन्स आइसक्यो अब अगाडिपट्टि पुश गर्न सकिन्छ भनेर थ्रोएबलको साथमै गएको भए बेटर हुन्थ्यो होला अगाडि मुभ गर्न खोजेका प्लेयरलाई फ्रन्ट लाइनमा सिलको रूपमा लक्सी काम गर्नेछ र एकपछि अर्को गर्दै प्लेयरलाई डाउन निकालिएको थियो इनफ्याक्ट टिम निस्कियो डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट पनि सर्ट फेस गर्यो 40 को प्लेयरहरूले समाति दिए टिम निस्किने अवस्था बन्न पुग्यो तर रेगनम कारियाको लागि नक भएका प्लेयरहरूको बचाउन मिल्ने अवस्था बन्न पुगिसकेको छ उनीहरूले आफूलाई फेरि पनि 4 म्यानमा नै फाइट ब्याक गर्नको लागि लान सक्दैछन् उता 40 5 एलिमिनेसन पोइन्ट आरइजी तारिफयोग्य म्याच बन्न सक्छ उनीहरूको लागि पनि यो टप 6 टिम लिस्ट बन्न पुगिसक्यो 22 प्लेयर मात्रै रिमेनिङ आइजीको टिम सर्भाइभ गरिराखेका छन् यतातिर वाइजीलाई पनि देख्न सकिन्छ जसको लागि प्लेयर वाइजमा क्याजुअल्टी फेस गरेका अर्को प्लेयरले हिल गरेका छैनन् किन मैले त्यो बुझिराखेको छैन बट कुनै पनि एलिमिनेसन पोइन्ट आइसकेको अवस्था भने चाहिँ होइन त्यहाँ पक्कै पनि उता 40 का प्लेयरहरू कम्पाउन्ड आफूसँग रहेको त्यो स्पेसलाई अकुपाई गरिएको छ र उनीहरूले यहाँबाट त क्यापिटलाइज गरेर चिकनेर निकाल्नै पर्ने हो भन्ने जस्तो ठाउँमा छन् अझै पनि पोजिसनको हिसाबले हेरिन्छ भने एकदमै बेटर पोजिसनमा उनीहरूलाई देख्न सकिन्छ भने आइजीका प्लेयर एउटालाई त नक निकाल्न भ्याइयो वरिपरिको पोजिसनको बारेमा प्लेयरहरूको प्रेजेन्सको बारेमा अलरेडी आइडिया रहेको रहेछ थ्याङ्कफुल्ली एउटै ठाउँमा मात्र डिस्ट्र्याक्टेड छैनन् उनीहरू चारैतिरबाट चाहिँ नजर लगाएर बस्न खोजिराखिएको छ अब त्यो बिचमा निकालिएको नकको एलिमिनेसन सेक्योर नभए तापनि स्योरिटी यो छ कि त्यो साइडबाट प्लेयर मुभ गर्छन् त्यहाँबाट जोन पहिला आउने हो भनेपछि त्यही एरियाबाट मुभ गर्ने प्लेयरलाई डाउन निकालेर अरू
एलिमिनेसन पोइन्ट एड गर्न सकिन्छ फलक 4 एलिमिनेसनको साथमा फलक अनि त्यो प्लेयरको जति तारिफ गरे पनि नपुग्ने खालको गेम प्ले आफ्नो टिमको लागि की प्लेयरको रूपमा उनी हामी देख्ने गर्छौँ अनि त्यही खालको रिजल्ट यहाँ वान्स अगेन डेलिभर गर्दैछन् 40 त्यो वान डे वन्डर मात्रै म्याच होइन है हाम्रो ग्लोबल स्टेजमा आइसकेपछि पनि भनेर यहाँ स्टेटमेन्ट दिन खोज्दैछ चारैतिरबाट हेरेका सबै अडियन्सको आँखा पक्कै पनि यो टिममा जानेछ उनीहरूलाई चिनेका भर्खरै देखिएको अडियन्सहरू पनि उनीहरूको फ्यान हुने अवस्था यहाँबाट बनाउन खोज्दैछ 40 को टिम म्यासिभ एलिमिनेसनकै साथमा गेम जित्न सक्ने हायर चान्सेस यही म्यापमा देख्न सक्छौँ हामी प्लेयर प्रेजेन्स पनि हेर्न मन्दीप नकिर आइक्यूले उता सिटी साइडबाट आउने आइएनएफ डिआरएक्स लगायतका टिमहरूलाई याद गरिरहेका छन् T24ले पुरै कम्प्लिट सोर साइडको कन्ट्रोल त्यताबाट कसैलाई पनि घुमेर आउन दिन्न भन्ने तरिकाले आफूलाई पोजिसन गरेका छन् भने फलकलाई थाहा छ सोर साइडबाट आउनको लागि त्यहाँ टिमहरू रहेका छन् रेग्नम केरिया र भिजन लड्दै थिए भिजन निक्लियो भनेपछि रेग्नम केरिया त छ त्यहाँ जो आउन सक्छ त्यताबाट उनीहरूलाई म पिन डाउन गर्छु भनेर बसेको छन् अब यता इन्टेन्सको एङ्गलबाट नक हुनु भएन इन्टेन्सलाई पनि गाह्रो छ सिधै अगाडि जाउँ त आइक्यूको त्यो हायर एङ्गलले त्यहीँ डुबाइदिन्छ लेफ्ट साइड जानुभयो भने एज सुन एज तपाईँ अगाडिपट्टिको सोर क्रस गर्नुहुन्छ तपाईँ रेग्नम क्यारियाबाट स्पटेड रहन सक्नुहुन्छ साइलेन्सलाई देखे आइक्यूले अनि आइक्यूको त्यो हायर एङ्गल जुन कुरामा गरिरहेको थिएँ इन्स्ट्यान्ट नक गरिन्छ फिनिस गरिन्छ टेकडाउन गरियो 7औं एलिमिनेसन फलकका लागि 4 छ आइक्यूले 2 निकालिसके यता आइएनएफ भर्सेस डिआरएक्स पर्नेछ त्यसमा पनि यसो कतै थर्ड पार्टी हान्ने मौका पायो भने 40 पछि नपर्न सक्छ प्लेयर लुज मात्र गर्नु भएन एउटा यो हायर एलिमिनेसन सहितको ब्याङ्गर म्याच निक्लिन सक्छ 40 का लागि जसले उनीहरूको ह्याशट्याग 1 को पोजिसन अझ स्ट्रङ बनाउने हो क्युजीको नेट आउँछ डाउन गर्यो डिएगोलाई सो इजीले नेट फाल्छन् लोरान्जिन डाउन हुन्छन् आइएनएफ पिन डाउन हुँदैछ सर्कलको प्रेसर अब आउँदैछ ल माथि ल अन्तिम प्लेयर आइएनएफ का लागि एउटा हिल अप्लाई गर्नेछन् त्यस पछाडि अगाडि बढ्नुपर्ने हो बट जोनले छोडेर गइसक्यो उनलाई कहाँसम्म जान मिल्छ र जति बेर हिलिङ छ तपाईँसँग मेडिकेट जतिवटा छ त्यही अप्लाई गर्ने मात्र हो बाँकी अप्सन म देख्दिनँ यता डिआरएक्सलाई पनि थाहा छ त्यो प्लेयर पिन भएको छ त्यहाँ क्लियर गरियो भने हामी अगाडि बढ्दा ब्याक स्ट्यापको खतरा रहँदैन भनेर ललाई देखिन्छ T24 को साइडबाट एलिमिनेसन निकालियो 8औं एलिमिनेसन आयो अब डिआरएक्स पछाडिबाट आउँदैछ भन्ने क्लियर आइडिया भयो बिकज आइएनएफलाई त टिम एलिमिनेट नै गरिएको हो टप 5 टिममा म्याच कन्भर्टेड 16 प्लेयर रिमेनिङ यता डिआरएक्सलाई सर्कलभन्दा बाहिरबाट स्माइलको सर्ट आएको थियो बट एज सुन एज उनले सर्ट दिए जोनको ड्यामेजले पनि उनलाई टेक ओभर गर्दैछ डाउन भयो स्माइल त्यहाँ सर्कलभन्दा बाहिर नै बट डिआरएक्सको पनि कहानी यहाँ सकियो जस्तो लाग्छ भन्दै बिकज यो ब्रोकन वाल क्रस गर्न गाह्रो छ उता आइक्यू चाहिँ कसरी पार्टनरसँग रिग्रुप हुन्छ भन्ने कुरा ओपनमा आइपुग्यो आइक्यू बट नो उनले फालेको नेटले 2 जना प्लेयरलाई डाउन गरिदिएको रहेछ आइक्यूलाई डिआरएक्सका सोइजीले नक अनि फिनिस त गरे बट 11 एलिमिनेसन उठाउन 40 ले भ्याइसक्यो हातिनमा आफ्नै घरमा आफ्नै सर्कलमा कम्प्लिट डोमिनेन्स देखाउन खोज्दैछ डिआरएक्सको टिमलाई त पुरै निकालियो नै त्यहाँ एक गर्दै नै एलिमिनेसन बटुलियो एलिमिनेसन कति पुग्यो आई बिलिभ 13-14 पुग्यो सायद त्यहाँ अब 40 सँग पुरै सिटीको कन्ट्रोल रहेको छ राइटमा रोड पारी वाइजी हो देखियो मर्नाटलाई डाउन गरिन्छ मर्नाटलाई फिनिस गर्नका लागि T24 ले प्रयास गरे आयो एलिमिनेसन 3 जना प्लेयर 4 एलिमिनेसन 12 एलिमिनेसन नकीको एलिमिनेसन आइसकेको छैन बट स्टिल उनी सर्भाइभ गरिरहेका छन् 3 जना प्लेयरको साथमा अगाडिपट्टि बढ्नेछन् उनी रेग्नमले प्लेयर बचाएर राखेको छ 3 जना प्लेयर बाँकी रहेको छन् उता वाइजीका अन्तिम प्लेयर रोमियोको एचपी नै छैन एनी टाइम सुन एक गोली मात्र उनलाई लाग्यो भने पनि उनी डाउन हुन सक्छन् जोनले टच मात्र गर्यो भने पनि उनी डाउन हुने हुन् बट उनी के डाउन हुनुभन्दा अगाडि 40 को कोही प्लेयरलाई नक गरिदिन्छन् बिकज फलकको पोजिसन हेर मन्दीप रेग्नमको मुखमै उनी पुगिसकेका छन् लक्सीको पोजिसनको बारेमा आइडिया छैन उनलाई साइलासको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया थिएन डाउन गरियो 2 प्लेयरमा अब कन्भर्ट भयो 40 सायद 40 को म्याच जित्ने सम्भावना यहाँबाट कम हुँदैछ बिकज त्यो लेफ्टमा भएको वाइजी रोमियो उनले पनि 40 कै प्लेयरलाई देख्ने हो मेबी T24 उनको पहिलो टार्गेट बन्न सक्छन् बट नो रोमियोले वाइल्डलाई देख्ने रहेछन् तस्बिकलाई पनि देख्ने रहेछन् रोमियोले कहानी कन्भर्ट गरिदिन्छन् 40 को 2 जना प्लेयर अब बाँकी रहेका 2 जना रिजेक्ट रेग्नमका प्लेयरमाथि चढ्नका लागि मौका बन्नेछ साइलास अगाडिपट्टि उठ्नेछन् T24 लाई डाउन गरियो लक्सीको तर्फबाट साइलासको एङ्गल बन्छ नकीमाथि नकीले एलिमिनेसन निकालेका थिएन बट रेग्नम आउँछ रेग्नम डेलिभर गर्छ अनि 40 लाई आफ्नै घरमा आएको सर्कल डिनाइ गर्छ अलमोस्ट इस्माइलले गेम त एन्ड गरिदिइसकेका थिए बट रिजेक्ट इनफ्याक्टमा रेग्नम कति रिजेक्ट भन्न आउँछ मलाई रेग्नम अनि साइलास म्याच लिएर जान्छन् अनि हिजो बनेको मोमेन्टम मन्दीप यही त कुरा हुँदै थियो हाम्रो आज कन्टिन्यू गर्न पक्का पनि हेर्नै छ यो टिमले भनेर ब्याक टु टप भन्ने तरिकाको गेम प्ले यो टिमको तर्फबाट स्टेटमेन्ट दिइँदैछ 40 को टिम म देख्दै थिएँ उनीहरूकै लागि चिकन डिनर हुनुपर्ने अवस्था थियो अल अफ द सडन जब उनीहरूका प्लेयरहरू एकपछि अर्को गर्दै अझ स्पेसली फलक मुखैमा पुगिसकेपछि गाह्रो परेको थियो बट वाइजीको प्लेयरले पनि फेरि मौका एकचोटि बनाइदिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई 2 प्लेयरलाई उनले डाउन निकालिदिए रेग्नम कारियाको लागि यस्तो अवस्था बन्दियो कि अब गर्ने के त भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन 40 उनीहरूले किल फिड पक्कै पनि रिड गरेका थिए 2 प्लेयरलाई नक गरिदिएको छ भन्ने कुरा त्यो बिचमा जोसिन खोजियो जोसिने क्रममा अगाडि बढ्न नपाउँदै एउटालाई समातियो अर्को प्लेयरले हान्न त खोज्दै थिए सर्ट गन तर अगाडिको टिम हारिजियो
यो टिमले पनि त्यति सहजै हार मान्ने टिम होइनन् यो टिमको तर्फबाट पनि त्यो च्याम्पियन गेम प्ले आउँछ अनि यस्तो अपर्च्युनिटीलाई किन नै मिस गर्न खोज्थ्यो र टिमको तर्फबाट राम्रो रिजल्ट टिमले यहाँबाट भने चाहिँ निकालेर देखाएको छ हिजोको दिनमा अन्त्यमा आइसक्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा ब्यालेन्स गर्दै गएको टिमको तर्फबाट यहाँ अर्को एउटा राम्रो म्याच जसले उनीहरूलाई राम्रो हेल्प गरेको छ पोइन्ट वाइजमा जम्प गर्नको लागि बट 40 को पनि तारिफ चाहिँ गरौँ होला ठाउँ पाएका थिए एलिमिनेसनको कन्फिडेन्स पनि देखाइएको थियो टिमको तर्फबाट बट यो सिचुएसनलाई के हुने के नहुने भन्ने कुरालाई इन गर्नतर्फ चाहिँ लानु पर्थ्यो चिकन डिनरकै साथमा त्यो कुरा उनीहरूले मिस गरे तापनि राम्रै पोइन्ट्स लिएर गएको छ जसले गर्दा उनीहरूलाई टेबल टप स्पट अराउन्डमा घुम्ने कहानीमा अझै पनि हामी छौँ हाम्रो दबदबा छ है भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिने ठाउँ भने चाहिँ छोडिदिएको छ बट साइलस अनि उनको टिम जल्वा देखाए यो म्याचमा पनि उनीहरूको लागि अगाडिबाटै प्रेसर बनिरहेको थियो जब भिजनकै प्लेयरहरूले प्रेसर बनाएका थिए दुई प्लेयर त्यहाँ पनि नक फेस गरिएको थियो उनीहरू मजाले रिकभर हुने मौका पाए अनि त्यहाँ 40 कै सहायता थियो भिजनको टिमलाई वाइप गर्नको लागि अनि लास्टमा त्यही 40 को टिमलाई वाइप गरिन्छ चिकन डिनर आफ्नो नाम गरियो वाइजीले 7 त उडाइदिएका त हुन् तर ओभरअलमा चिकन डिनर आयो पोइन्ट्स आयो यहाँ साइलस र उनका टिम रेग्नम कारिया हामीलाई यो आरसीबी भन्ने बानी बसेर यति बिर्सिन्छु म आरइजी भनौँ कि आरसीबी भनौँ कि यस्तो बिर्सिन्छु त्यही भएर म रेग्नम कारिया भनेर भन्न पनि खोजिरहेको छु हल्का अब त्यो जे युज टु हुन्थ्यो त्यही भनिराखेको बानी अनि त्यही भएर पनि साइलसको टिम भन्न अझै सहज चाहिँ बनिराखेको छ बट बिपुल मजा आयो पहिलो म्याच वर्थ इट खालको वेट नै रहेको थियो 40 को टिमले दिएको स्टेटमेन्टमा म एकदमै खुसी छु कि उनीहरूको फ्लुक डे थिएन भनेर उनीहरू देखाउन खोज्दै थिए बाँकी अब यो म्याचमा आएका पोइन्ट्स अनि अरू सबै स्टार्ट्सहरू हामी हेर्ने छौँ अहिलेको लागि जान चाहन्छु एउटा छोटो ब्रेकमा विल बी राइट ब्याक Level up your gaming experience with over 8 billion playlists, only on Spotify, the official audio streaming partner for the 2025 ESPORTS World Cup. This land is calling. eSports World Cup हेर्दै हुन्छ तपाईँ PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप चलिरहेको छ PMWC एट EWC आज हामी डे नम्बर 2 मा रहेका छौँ ग्रुप स्टेज चलिरहेको छ आज दुई ग्रुपहरू भिडिरहेका छन् 16 टिमको लडाई केही टिम आज पहिलो म्याच आफ्नो खेलिरहेका थिए एपीजीले स्टार्ट राम्रो गरेको मन्दिप एलिमिनेसन 5-6 निकाल्दै थियो अर्ली फेजमा बट प्लेयर लुज गर्नु पर्यो बाँकी रेग्नम एउटा टाइममा लागिरहेको थियो सायद अब पिन भयो भनेर बट भिजनलाई निकाल्यो त्यहाँबाट एज सुन एज भिजन निस्कियो त्यो सोर साइड उनीहरूको कन्ट्रोलमा भइसक्दा उनीहरूलाई थाहा थियो हामी अगाडि बढेर हात 3 सिटी छिर्नु पर्दैन अहिले बिकज सर्कल लेटर फेजमा निक्लिन मन सक्छ त्यहाँबाट हामी केवल सर्भाइभ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो उनीहरूलाई अनि त्यही प्रायोरिटी
आई मिन आइजेलिङ ब्रिलियन्स पनि भन्नुपर्छ त्यसलाई, किनकि धेरै टिमहरूको सिधा सिधा थट प्रोसेस हुन्छ कि सिधै छिर्ने हो, हामी सर्कल छिर्ने हो, हातिन सिटी छिर्ने हो भनेर हातिन सिटी छिर्नु भयो पछि निक्लिनुपर्छ, तर बाहिर बस्नु भयो पछि छिर्नु नपर्न सक्छ सिटीमा, त्यही भयो। अनि थोरै सजिलो पनि भनौँ, एक टाइमका लागि लाग्दै थियो एङ्गन ग्यालेक्टिकोसका प्लेयरले 2 प्लेयर डाउन गर्दा त 40ले त्यो मौकाको फाइदा उठाउँछ होला भनेर, बट उनीहरूसँग पनि नम्बर थिएन। मेबी त्यो एकजना प्लेयर पछाडि जो फिनिस भयो डिआरएक्सको ब्याटलमा आइक्यू उनी बजेका थिए भने 3v4 को सिचुएसन बन्ने थियो अगाडि, अनि 2 प्लेयर नक हुँदा 3v2 मा मेबी टेक ओभर गर्थ्यो होला 40ले, बट नो इफ नो बट सिधा सिधा म्याच र्याङ्डम क्यारियाका लागि बन्दियो। 15 पोइन्ट उनीहरूले लिएर गए, 19 पोइन्ट लिएर 40 पनि गयो। घरमा आएको सर्कल 13 एलिमिनेसन, कसैलाई पनि अलमोस्ट त्यहाँ बच्ने मौका नै दिएन 40ले। या कति घाटा लाग्यो त उनीहरूलाई भन्ने पनि यसो हिसाब किताब गर्ने हो भने त मिठै झड्का पर्यो 5-7 पोइन्टको, जहाँ यदि त्यो निकालिएको थियो भने अर्को एउटा राम्रो म्याच खेलिसक्दाखेरि ल टप 8 ढुक्क भयो, अब हामी देखाउँछौँ अझ के देखाउने हो भन्ने खालको गेम प्ले उनीहरूले देखाउन सक्थ्यो होला। त्यो कुरा मिस गर्नेछन्। म्याच र्याङ्किङमा 2-4 टिमहरूलाई पनि देखे जस्तै खाता खोल्ने अवसर पनि भएन। पहिलो म्याच धेरै बेरको पर्खाइ, तर म्याचमा आउने बित्तिकैको पोइन्ट्स नआइसक्दाखेरि विरक्त लाग्ने खालको स्टार्टिङ सायद टिमले फेस गर्नु परेको त छ। बट अब सानक पन्छाइदियो, हामीसँग आएको छ र्याङ्गल, लगातार ब्याक टु ब्याक 3 टाई र्याङ्गल, म्यासिभ पोइन्ट कलेक्ट गर्न मिल्ने म्याप, यही तरिकाले रेट गरिन्छ र्याङ्गललाई। अनि र्याङ्गलमा आइसक्दाखेरि जसले र्याङ्गललाई बेटर बनाउन सक्छ ऊ लबीको राजा हो भन्ने खालको गेम प्ले आउनेछ टिमको तर्फबाट। यदि इराङ्गलमा पोइन्ट्स निकाल्न सक्यो भने म्याक्सिमम नम्बर इराङ्गलकै म्याचेसमा खेलिने, इराङ्गलकै म्यापमा खेलिने भइसकेपछि यहाँ टिमहरूले इराङ्गललाई जसरी हुन्छ पोइन्ट्स निकाल्ने आधार चाहिँ बनाउनु पर्छ नि। हामी हिजोको दिनमा अरू स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि पनि त्यही कुरा गर्दै थियौँ कि इराङ्गल बेटर बनाऊ, त्यहाँ पोइन्ट्स आयो भने हामीसँग भएको नम्बरले नै यहाँ क्वालिफाई हुन सक्ने चान्सेस अलिकति बढ्दो रूपमा छ भनेर पनि भनिएको थियो हिजोको दिनमा। एउटा इराङ्गलमा कहानी रचिसकिएको थियो, फेरि सम्झिन त मन लाग्दैन मलाई। 40 को टिमले गेम निकालेर देखाएका त थिए, समहाउ त्यो म्याच चाहिँ गर्न मिस त गरेका थियौँ हामीले। खैर केही छैन, भोलिको दिनमा आइसक्दा त्योभन्दा बेटर म्याचेसको साथमा अरू स्पोर्ट्सको टिम आउनेछन् भन्ने आशाको साथमा हामी छौँ। हाम्रा स्पोन्सरहरू तल आउँदै जाँदै कुद्दै गरिरहेका छन्, यसो तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नाम अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ पढ्नको लागि, अनि उल्टो पढ्नुभन्दा बरु आएको छ हेर्नु ल भन्नु हाम्रो लागि बेटर अप्सन हो। सेफ साइड सेफ अप्रोचतर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ। बट विपुल, पहिलो म्याच 40 को टिम आरइजीको टिम, यो दुईवटा टिम हिजै पनि खेलेको टिम, आज आइसक्दाखेरि पनि त्यही खालको पर्फर्मेन्स जहाँ छोडिएको थियो त्यहीँबाट स्टार्ट उनीहरूले गरेका छन्। बाँकी टिमहरू जसलाई आजको दिनमा देख्न पाइएको थियो, स्पेसली दुईवटा टिम थनटकको टिम अनि एपिजीको टिम, यो टिमको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर क्युरियस भएर म बसिराखेको थिएँ। पहिलो म्याचमा टिटीले पनि केही उपलब्धि गर्न सकेन, एपिजी केही एलिमिनेसन पोइन्ट त थियो लास्ट पिएमएसएलदेखिबाट। अब तिमीले कतिको याद गर्यो वाच पार्टी गर्ने बेलामा पनि, यो टिममा एपिजीको टिममा प्लेयर क्याजुअलिटी कन्सर्निङ टपिक बनिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूको जब 4MB को लाइनअप हुन्थ्यो, एकजना लुज गरे पनि 3 जनाले तहल्का मचाउन सक्छन् भन्ने तरिकाले देखिन्थ्यो। बट अहिलेको सिचुएसनमा र पिएमएसएलकै म्याचेसहरूलाई पनि उठाएर हेर्ने हो भने प्लेयर क्याजुअलिटी भइराखेको हुन्छ, कहिले जियोले हानेर हुन्छन्, कहिले टपले हानेर हुन्छन्, त्यस्तै स्टोरी लाइनमा केही पोइन्ट्स त आइराखेको देखिएको हुन्छ। बट ओभरअल टिम वर्क, नम्बर सबै सर्भाइभ गरेर लास्ट सर्कलसम्मको कहानी अझै मिसिङ नै देख्न पाइराखेको छ। हुन त पहिलो म्याचमा नै जज गर्न खोजेको होइन, अझै पनि कपाल अफ म्याचेसहरू छ उनीहरूसँग जहाँबाट पोइन्ट्स निकाल्न सकिन्छ। बट पिएमएसएलमा पनि काइन्ड अफ सिमिलर स्टोरी देख्दै थिएँ, यहाँको पहिलो म्याचले पनि काइन्ड अफ त्यस्तै हिन्ट दिँदै छ। अब यो टिमले टिमवर्क गर्ने हो भने सबैभन्दा लबीमा भएका बेस्ट प्लेयरको लाइनअपको रूपमा देख्न पाइएको थियो। अनि डोमिनेसन कहाँसम्म पुग्थ्यो होला भनेर आशा राख्दै यो इभेन्ट पनि नजाओस् त्यतिले भन्ने हो। बट अब इराङ्गल आइसक्दाखेरि उनीहरूको दबदबा के हुने हो। हिजोको दिनमा इराङ्गलको कहानी फर्स्टमा त मिलिट्री बेसमा कोही झरेकै देखिएको थिएन विपुल, आज मिलिट्री बेस समात्ने टिम त छ। लेट्स सी सर्कल फर्मेसन र प्लेन पाथले पनि कहानी के बनाउने हो। मन्दीपले भने जस्तै एग्री गर्छु म। नम्बर क्याजुअलिटी अलिकति लास्ट पिएमएसएलबाट नै पनि उनीहरूको यो चली पनि रहेको छ। इभन पिएमएचआईमा पनि हामीले अलमोस्ट सिमिलर कहानी बनेको देख्न पाइरहेका थियौँ होइन। बट मैले देखेको अर्को एउटा डिफ्रेन्स मन्दीप के रहेको छ भन्दाखेरि, अनि एक्ज्याक्टली सायद टिमले उठाएको जुन टपिक रहेको छ कन्सर्न बन्न सक्छ एपिजीको लागि भनेर, सायद जुन मैले गर्न लागिरहेको कुरा छ त्योसँग म्याच पनि गर्छ होला। यदि हामीले याद गर्ने हो भने लास्ट पिएमएसएल त्यो यताको गेम प्ले जति पनि हामीले बिचमा अफ सिजन थर्ड पार्टी देख्न पायौँ त्यसमा पनि, अनि लास्ट पिएमएसएलमा पनि हेर्ने हो भने एपिजी यति छिटो रोटेट गरेर खेल्ने टिम थिएन मन्दीप। जबसम्म उनीहरू 4MB को नाममा खेल्ने गर्थे अथवा जुन पुरानो रोस्टर रहेको थियो डकले सोलो लिड गरेर बाँकी अरू प्लेयरको साथमा हामी खेलेको देख्न पाउँथ्यौँ। उनीहरू यति छिटो रोटेट गरेर अलिकति सर्कल समातेर पहिले नै सर्कलको कन्ट्रोल लिन जाउँ भनेर कुद्नेवाला टिम थिएन। पहिलो म्याच आज हामीले के देख्यौँ, पाइनान झर्ने टिम अलमोस्ट पहिलो सर्कल क्लोजिङ हुनुभन्दा अगाडिपट्टि उनीहरू टेम्पल पुगेर फाइट लिँदै थियो, क्याम्पलफा पुगेर फाइट लिँदै थियो। अनि अलमोस्ट लास्ट पिएमएसएलको पनि कहानी उनीहरूको सिमिलर रहेको थियो। सेकेन्ड सर्कल अराउन्डमा उनीहरू अलरेडी थर्ड क्वार्टर च्याप्न पुगिसकेको हुन्थ्यो, मिल्छ भने सेन्टरै च्यापौँ भनेर उनीहरू अगाडिसम्म पुगिसकेको हुन्थ्यो। सो सायद यो डिफ्रेन्स जुन नयाँ लाइनअप बनेको छ, जियोल आए, टप आए, डक त्यहाँ छन्, रेफुस त्यहाँ छन्, यो लाइनअप वरपर सायद डिस्कसन भयो, इभन कोचको पनि भूमिका रहन्छ होला त्यसमा। अनि उनीहरूले रियलाइज यो गरे कि
जो टिमहरू यदि ग्लोबल इभेन्टमा आएर म रिजनलको क्यालकुलेट गरिरहेको छैन यहाँ बिकज रिजनलमा उनीहरू अनडिस्प्युटेड च्याम्पियनको रूपमा देखिएको छन् पछिल्लो 3 स्प्लिट उठाएर हेर्ने हो भने बट ग्लोबलमा आएर यदि राम्रो गर्ने टिमहरूलाई हेर्नुहुन्छ ग्लोबलमा आएर च्याम्पियन बनेका टिमहरू निक्लिन्छ ओके लास्ट ग्लोबल हेरौँ न लास्ट ग्लोबल जब हामीले PMGO देख्न पाएका थियौँ रेग्नमले जितेको थियो रेग्नम कस्तो हो सर्कल समातेर खेल्ने टिम लोकी खेल्ने टिम सर्कल समात्छ एरिया कन्ट्रोलमा लिन्छ सेन्टर च्याप्न मिल्छ अनि सेन्टर च्याप्छ अनि डिफेन्ड गरेर खेल्न रुचाउने टिम हो त्योभन्दा अगाडि हामीले के देख्यौँ PMGC कसले जित्यो डिप्लस किया कसरी खेल्ने टिम हो त्यही नै हो 2 सर्कल 3 सर्कल गायबै हुन्छ कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन त्यस पछाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट सिफ्ट आउँछ सर्कल समात्छ सेन्टर एरिया होल्ड गर्न खोज्छ डिफेन्ड गर्छ त्यहाँबाट खेल्छ दुईटा च्याम्पियन त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले उठाएर हेर्नुभयो इभन अगाडिका PMGOहरू अनि PMWI के म्याचेसहरू पनि हेर्नुभयो भने सर्कल समातेर सर्कल च्यापेर खेल्ने टिमले जितिरहेका हुन्छ सो ग्लोबलमा थ्योरी अथवा ग्लोबलमा मन्त्रा टु सक्सेस यही नै हो मनदीप कि तपाईँलाई सर्कल समातेर डिफेन्ड गरेर खेल्न आउनुपर्छ कतिखेर लड्ने कतिखेर लडाइँ देखाउने भन्ने सेकेन्डरी पार्ट रहन्छ बिकज लबीमा भएका सबै टिमहरू लड्न सक्छन् त्यो हामीलाई थाहा छ सो सायद डिस्कसन यही अराउन्डमा भएको थियो कि यो टिमलाई यस्तो तरिकाले बिल्ड गरौँ जहाँ हामी डिफेन्ड गरेर खेल्न सक्छौँ अर्ली अन सर्कलको कन्ट्रोल लिएर पहिले जस्तो एजमा फाइट नलिकन एलिमिनेसनको ह्युज गेम खेल्नुभन्दा पनि यदि ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ र हाम्रो डिफेन्डिङ क्यापेसिटी बढाउन सक्यौँ भने सायद त्यसले हेल्प गर्छ भनेर यो टिमले डिसाइड गरेको छ अनि त्यही तरिकाले म्याचेसहरू पनि निकाल्न खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ PMSLमा त्यही ट्राई भएको मैले फिल गरिरहेको थिएँ धेरै फ्लजहरू थिए धेरै प्रब्लम थिए त्यो गर्न खोज्दाखेरि नम्बर लुज भइरहेको थियो 2 जना प्लेयर मात्र सर्भाइभ गर्नुपर्ने सिचुएसन बनिरहेको थियो बट स्टिल रिजल्ट आफ्नो फेभरमा आयो उनीहरूको लागि अब ग्लोबलमा आइपुग्दा के हुन्छ अनि अघि तिमीले भने जस्तै प्लेयर लुज हुनुपर्ने सिचुएसन मेबी त्यही नै हो बिकज सर्कल समात्न तपाईँ सेकेन्ड सिफ्टमा जानुभयो अथवा सेकेन्ड सर्कलमा झ्याम्मा सेन्टर हान्थ्यौँ भनेर कुद्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँलाई आइडिया हुँदैन अगाडि को कहाँ छ कसले होल्ड गरिरहेको छ भनेर इन बिट्विन रोटेसन कुन टिमको बिचबाट जानुपर्ने आइडिया हुँदैन त्यसले गर्दा प्लेयर लुज भइरहेको हुन्छ बट यदि तिमीले भने जस्तै नम्बर बचाउन सक्यो अनि जुन उनीहरूले सर्कल समात्ने अप्रोच देखाएको छ यसमा मास्टरी गर्यो भने सायद यही एउटा सबैभन्दा ठुलो रिजन हो कि आजको सो स्टार्ट हुँदा नै म भन्दै थिएँ मेबी APG को ग्लोबल कर्स तोडिँदैछ भनेर मन्दीप या अब सर्कलकै कुरामा पनि तिमीले भने जस्तै आज भोलि फेरि अब अरू अन्य टिमहरूको पनि अप्रोच हेरिन्छ भने प्रिभियसली हामीले के भन्थ्यौँ एज खेल्दै हान्दै जाने टिमहरूको लागि जित्ने मौका हुन्छ उनीहरूको राम्रो रिजल्ट आउँछ भनिन्थ्यो बट अहिलेको सिचुएसनमा यसो फेरि सबै टिमहरूको अप्रोचलाई हेर्ने हो भने सेकेन्ड छ त्यसपछि टिमलाई कहाँ खोज्ने भनेर हेर्नुपर्दा एजमा कोही पनि देखिँदैन सबैजना सेन्ट्रिक एरियाको अप्रोचको साथमा गइराखेको देख्न पाइएको हुन्छ धेरै धेरै कुराले तलमाथि इम्प्याक्ट पारिराखेको चाहिँ देखिएको त हुन्छ नि सबै टिमले जे चल्दैछ अगाडि त्यही ट्रेन्डलाई फलो गर्ने नै हो त्यही भएर पनि सेन्ट्रिक अप्रोचले टिमहरूलाई रिजल्ट दिइराखिएको पनि देखिएको त हुन्छ नि इज प्रिफरेन्सले अझै खासै रिजल्ट दिइराखेको छैन टिमलाई ओभरअलमा अब तिमीले भने जस्तै अब यहाँ टिम हुन्छ टिमले नम्बर जोगाउन सक्छ र उनीहरूको प्लेइङ अप्रोचमा जे जस्तो छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्छन् भने उनीहरूले ग्लोबल कर्स अथवा उनीहरूले जित्न सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ आफ्नो लागि बढाउन पुग्ने त हो नै अब यो सबै चान्सेसको कुराहरूलाई लिएर टिमहरू कहाँसम्म पुग्नेछन् कसरी पुग्नेछन् त्यो सबै हामी हेर्ने त छौँ नै स्क्रिनमा देखाइराखिएका कुराहरूमा तपाईँहरूले कार्निभल यसो हेर्न सक्नुहुनेछ सरप्राइज लगायतका कुराहरू अब मलाई फेरि यस्तो भन्ने बित्तिकै याद आइहाल्छ अस्तिको कुरा जुन विपुललाई मात्रै थाहा छ म त्यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहिँ छैन बट समहाउ हामीसँग त्यो टी सर्ट चाहिँ छ है विपुल फेरि त्यो पनि तिमीले लगाएको छौ मलाई त्यो त्यही तपाईँहरूले पनि अनबक्स गर्न भने चाहिँ सक्नुहुनेछ बट समहाउ या अब अर्को म्याच ऱ्याङ्गल हो ऱ्याङ्गलको पर्खाइमा छौँ हामी कतिखेर स्टार्ट हुन्छ भनेर पहिलो म्याच स्टार्ट हुन पनि केही समय त लागेको थियो विपुल बट मजा आएको थियो म्याच हेर्नलाई बट ऱ्याङ्गलकै घुमिफिरी स्टोरी लाइन बिल्ड गर्नु पर्दाखेरि म्याच कस्तो जाने हो त अहिलेको लागि त प्लेयरहरू स्ट्यान्ड बाई अनि लबीमा छिरिसकेको जस्तो पनि म देख्दैछु रुममा छैनन् भनेपछि हामी छिटो छिटो जाँदैछौँ म्याचतर्फ नै सेकेन्ड म्याचको लागि धेरै बेरको पर्खाइ नहोला जस्तो छ म्याचतर्फको डाइभिङले कसलाई कहाँसम्म जान बाध्य बनाउने म स्पेसल्ली अर्को कुरा हेर्न के आतुर छु भने बिल्कुल क्लास के हुने हो किनकि अघिल्लो म्याचमा पनि क्लास बन्ला भएर एक दुईवटा टिमहरूले त ब्याकआउट गरेको पनि देख्न पाइएको थियो या कपाल अफ ड्रप क्लासेसहरू बन्छ जस्तो भइरहेको थियो टिटीको एउटा ब्याटल भन्दै थियो जहाँ अल्टरिगोका एकजना प्लेयरलाई फिनिस हानेपछि त्यो ब्याटल अगाडि गएन उता याङ्गुन ग्यालेक्टिको लड छ होला जस्तो लागिरहेको थियो R8सँग प्याराडाइज रिजोर्टमा त्यो पनि ब्याटल इनिसिएट भएको थिएन सो इराङ्गलमा के हुन्छ त कहानी मेबी अ डिफरेन्स इन अप्रोच सायद देख्न पाउँछौँ होला हामी कुरा गरिरहेका थियौँ टिमहरूको सर्कललाई लिएर अप्रोचको कुरा मेटाको कुरा गरिरहेको थियौँ मन्दीप अभियसली अब लाग्छ बिकज यो मेटा आएको पनि धेरै भइसक्यो नि त होइन कति टाइम भइसक्यो हामीले यो सर्कल सिफ्टवाला मेटा 15 पोइन्टबाट चिकन डिनरको 10 पोइन्टमा हामी झरेको 15 पोइन्टबाट चिकन डिनरको 10 पोइन्टमा हामी झऱ्यौँ अनि त्यो 5 पोइन्टको डिडक्सन त्यस पछाडि सेकेन्ड आउँदाखेरि पनि जुन 12 आउँथ्यो पहिले केवल 3 पोइन्टको डिफरेन्स हुन्थ्यो 10बाट एकैचोटि अब 6मा कहानी झऱ्यो भनेपछि धेरै टिमले सोचे होइन अब त लड्नको लागि अथवा बढी फाइट लिएर खेल अथवा गेम त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो मेटा डेभलप भएको छ अथवा यो सिनारियो डेभलप भएको छ भनेर धेरै टिमको लागि त्यो प्रयास रहेको थियो त्यही अनुसारले टिमहरूले एड्याप्ट पनि गर्न खोजे बिचमा 3-4 वर्ष नै 2-3 वर्ष नै भनौँ न
त्यसरी नै प्रयास चलिरहेको थियो बट पछिल्लो कपाल अफ इयर्स यदि हेर्ने भने अलिकति डाइनामिक सिफ्ट भएको हो कि गेमको पनि जस्तो फिल हुन्छ बट लेट्स सी टिमहरूले नयाँ अप्रोच लिएर अथवा भिन्न तरिकाले खेलेर कोही एउटा च्याम्पियन भएर निस्किन्छ भने अनि बाँकी टिमले त्यही फलो गर्ने हो त्यही कुरा गरेर मेटा भन्ने हो सो ओभरअल रूपमा हरेक ग्लोबल इभेन्ट आए सँगसँगै के नयाँ ट्रेन्ड आउँछ भन्ने कुरा त पक्का पनि रहन्छ यो सबै कुरालाई साइडलाइन गरौँ भन्दै बिकज हामी सिधै अब लाग्दैछौँ इराङ्गलको उडानतर्फ लेट्स सी अब इराङ्गलको म्याचले के बताउँदैछ त यहाँ अघिल्लो म्याच बिग्रिएका टिमहरूको लागि कम्पन्सेट गर्ने खालको गेम प्ले देखाउन सक्ने एउटा पोसिबल फ्याक्टर हुन सक्छ इराङ्गलको म्याच प्लेन पाथ फर्मेसन लगायतका कुराहरू पनि आउनेछ मिलिट्री बेस साइडतिरबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई हामी जोज पुलको नर्दर्न साइडतर्फ गएको चाहिँ देख्न भने चाहिँ पाउनेछौँ अलिकति वान साइडेड छ विपुल यो प्लेन पाथ जहाँ म्याक्सिमम एरियासम्म पुग्नको लागि केही स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्था टिमहरूको लागि आउन सक्छ अनि मिलिट्री बेसको कहानीको लागि एपिजी आइसकेको छ टी नोभरेपनोसम्मको यात्रा सायद उनीहरूले सोच्दैछ आइएनएफले सँगै ग्लाइड गर्दै गर्दै झरेको त देख्न पाइएको थियो बट आइएनएफको टिमलाई हामीले मिल्टामा पनि देख्यौँ अनि सेभरनीमा पनि देख्न पाइएको थियो अब अहिलेको लागि उनीहरूको अप्रोच हेर्दा मिल्टासम्मै जाने खालको हो भनेर भन्न सकिन्छ फायरफ्लक्सका प्लेयर पनि सँगै ग्लाइड गर्दैछन् गाडी लिने कोसिस हुनसक्छ किनकि बाँकी उनका पार्टनरहरू त यो साइडमा मैले देखिराखेको छैन एक्ज्याक्टली के गर्न खोज्दैछन् बुझ्न त मैले सकिराखेको छैन मेबी पानीको डिरेक्सनतर्फ उनी मोडिनेछन् जस्तो मैले देखिराखेको छु या एक्ज्याक्टली त्यही नै गर्नेछन् उनीले उतातिर क्वारी साइडतिरको स्पिड फर्मेसनको साथमा आइडिएका टिमलाई पनि देख्न पाइनेछ डिआरएक्स गार्डका साइडतिर स्पिड फर्मेसनको साथमा उत्रिँदैछन् पोचिङ कि कसले समात्ने अब एक त प्लेन पाथले थोरै च्यालेन्ज दिइसकेपछि टिमहरूको लागि गाह्रो अप्ठ्यारो बन्ने अवस्था आउन पनि सक्छ यहाँ कहाँ कसरी के गरेर आफ्नो गन्तव्यसम्म जाने भन्ने कुरालाई लिएर सर्कल एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट हामीले अघि नै पनि म्याच स्टार्ट नहुँदै च्यालेन्जिङ कुराहरू आओस् भन्दै थियौँ त्यही नै देख्न पाउँदैछौँ लेट्स गो मिलिट्री बेस सर्कल बनेको छ एपिजी पक्का पनि दुई चारवटा गन समातेर जाने हो ब्रिजतर्फ भन्छ अथवा होइन राम्रो स्पट होल्ड गरेर बस्ने हो भन्छ हेरौँ त्यो कहानी के हुन्छ सायद 40 अर्लियन क्रस गर्न चाहन्छ होला ऊ टिटुफोर त गाडी लिएर ब्रिज क्रस गरि पनि सके 40ले बरु उल्टै ब्रिजका मान्छ है क्या त्यो हेर्न चाहिँ मजा आउँछ भन्दै बिकज मल्टिपल टाइम उनीहरूले गरि पनि रहेको हुन्छ थाहा छ उनीहरूलाई मेजर टिमहरू आउनुपर्छ भनेर आइएनएफले प्यारासुटको डिरेक्सन सरक्कै बदल्यो बिकज जाँदै थियो उनीहरू मिल्टा एज सुन एज यो खालको सर्कल बनेको देखियो अब उनीहरू सायद त्यही मिल्टा पावरको इनफ्याक्टमा मिलिट्री बेसको इनफ्याक्टमा आउटर स्कर्ट्सहरू लुट्ने प्रयास गर्नेछ रोड साइड लुट्ने प्रयास गर्नेछ मिनिमल लुटको साथमा भए पनि सर्कल पहिली प्रायोरिटाइज गरेर खेलौँ भन्ने तरिकाले सोध्छ होला बाँकी टिमको लागि छुट्टै एउटा चुनौती जुन हामी कुरा पनि गरिरहेका थियौँ हस्पिटल अराउन्डमा अल्टर इगो रहने गर्छ नजिकै आई बिलिभ एउटा टिम रहेको छ या वरिपरि अर्को एउटा टिमलाई मैले देखिरहेको छु को छ नजिकै उनीहरूको भन्नुपर्दा आई बिलिभ आइजीको टिम थियो अथवा आइडिएको टिम थियो ओके आइजीको टिम रहेको रहेछ इन्टेन्स गेमको टिम रहेको रहेछ नजिकै रहेका छन् सायद निस्किन मिल्छ गाडी लिएर त्यति नजिकै क्लोज डिस्टेन्स पनि रहेको छैन झन्डै 2700-2800 मिटर सर्कलमा जानु छ भनेपछि अर्ली अन रोटेट गर्ने बारेमा यो टिमले पनि सोध्छ होला हेरौँ उनीहरूको पनि कहानी के बन्छ भनेर यता जिएमएक्स अघिल्लो म्याच खासै केही गर्ने पाएन उनीहरूले अल्फा गेमिङसँगको अर्लियन क्लास बनेको थियो जहाँबाट उनीहरू निस्किनु परेको थियो फहिता किनो आर्थुर र क्रोनालाई देखिरहेका छौँ हामीले अहिलेको लागि झारकी स्पेसमा रहेको रहेछ राम मन्दिप 4000 मिटर जोन जानु छ यो टिमलाई त झन् निस्किमुला साथीहरू क्विकली निस्किमुला उता एपिजी यही नै हो क्या मन्दिप जुन हामी चेन्ज इन अप्रोच भनेर कुरा गरिरहेको थियौँ नि हेरौँ न नर्मल कन्डिसनमा अथवा तपाईँ 4MB को डेज याद गर्नुहुन्छ भने यति बेलासम्म कहाँ हुन्थ्यो 4MB एकजना प्लेयर गएर ब्रिज चढिसकेको हुन्थ्यो एकजनाले राइट साइडको स्मल कम्पाउन्ड होल्ड गरेको हुन्थ्यो एकजना पछाडिको डाँडामा हुन्थ्यो इनफ्याक्ट दुईजना पछाडिको डाँडामा वेट गरेर बसेको हुन्थ्यो ब्रिजबाट जो आउँछौ तिमीहरूलाई बजाउँछौ तिमीहरूलाई पिट्छौँ हामी भनेर बट अहिले स्टिल आरामले लुटिरहेको छ मेबी लुटेपछि अगाडि गएर हिल होल्ड गर्छ होला त्यो हिलको वरपर कसैलाई आउन दिँदैन होला अथवा बेटर स्पेस जुन हुनसक्छ त्यो आफ्नो नाममा बनाउने भनेर प्रयास गर्छ होला यता ओभरक्राफ्ट लिएर आइडिए अगाडि बढिसक्यो गाडीको साथमा प्लेयरहरू मुभ गर्दैछन् कहाँ जाने कसरी बस्ने यो गाडी पाइसकेपछिको रजाई लगायतका कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ लेट्स सी अब एक त च्यालेन्जिङ छ विपुल जुन सर्कल फर्मेसन हामीले देख्न पायौँ अनि अब टिमहरूको के हुन्छ यो सर्कल परिसक्दाखेरिको अवस्था पनि थाहा छ म्याक्सिमम टिमहरूको अप्रोच त्यही नै हुन्छ युजल गेम प्ले भन्दा बाहिरिएर खेल्ने कोसिस उनीहरू गर्छन् थोरै कम्फर्टेबल अर्ली नै हुन खोज्छन् अगाडि नै कमिटमेन्ट देखाइन्छ मिलिट्री बेस पुग्न खोजिन्छ अनि त्यो बिचमा प्लेयर क्याजुअलिटी पनि फेस गरिन्छ जो पुग्छन् उनीहरूले फाइदा उठाउँछन् पनि एलिमिनेसन पोइन्ट पनि आउँछ जो अन्तिममा जान खोज्छन् उनीहरूको लागि त बहुतै चुनौती हुन्छ कि त्यहाँसम्म पुग्न नपाउँदै जोनको ड्यामेज अगाडि होल्ड गरेका टिमहरूसँग लडाइँमा नै म्याच सकिनुपर्ने अवस्था भन्न पुगिराखेको त हुन्छन् धेरै फ्याक्टरबाट सोच्नुपर्ने खालको सर्कल फर्मेसन त हो यहाँ रोटेसन पनि चल्दैछ भने आइजीका प्लेयरको अगेन्स्टमा यहीका प्लेयर अगाडि बढ्दै थिए बट त्यो बिचमा नम्बर बोकेर आएको टिमलाई कहाँ सकिन्थ्यो र एउटालाई नक त निकालिएको थियो क्विक रिकभरी पोसिबल हुने भयो त्यहाँ
यहीको टिम रोजमेरी अघिल्लो म्याचको एलिमिनेसन पोइन्ट लगायतका कुराहरू पनि रहन त पुग्नेछ टिमको लागि। अब आजको दिनबाट नै सुरुवात गरेका हुन् उनीहरूले। पहिलो म्याचमा केही पोइन्ट्स लिएर आइयो जसले राम्रै सुरुवात कन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूको लागि बन्न पुगिसकेको छ भनेपछि त्यो कुरालाई त्यो एभरेजलाई मेन्टेन गर्ने कोसिस टिमको तर्फबाट पक्कै हुन पुग्ने हो। यता आइजीको टिम पहिलो प्लेयर क्याजुअल्टी उनीहरूले नै फेस गरे लबीमा पहिलो टिम जसले प्लेयर लुज गर्दैछन् भने बाँकी प्लेयरहरू स्प्लिट फर्मेसनकै साथमा देखिराखिएको छन्। अब सँगसँगैको ग्रुप वर्क देख्न पाइएन भने टिमलाई अझै बढी चुनौती थपिन पुग्ने त हो नै भने यता केएनका प्लेयरहरू पनि ब्रिज साइडतिरको मुभमेन्ट उनीहरू देखाउन खोज्दैछन्। अब जोन एन्ट्रीको कुरा रहनेछ टिमहरूको लागि, जोन प्रायोरिटीको कुरा रहन पुग्ने त छ नै। अहिलेलाई ठुलो रिस्क लिएर उनीहरू ब्रिज क्रस गर्न पुगेका थिए अनि समाउ इन्फर्मेसन यतिको थियो कि वरिपरि अहिलेसम्म कसैले आएर हामीलाई ब्रिज क्याम्प गरिसकेको अवस्था छैन भनेर त्यो बिचमा सर्लक्कै पारी पुग्न सकियो। ठाउँ बनाउने बारेमा उनीहरूले पनि मौका पाइसकेका छन्। आधी जति भन्दा बढी टिम अलरेडी सर्कलभित्र आइसकेका छन् अथवा हामीले मिलिट्री बेस आइल्यान्डतर्फ आइसकेको भने चाहिँ देख्न सकिनेछ। बाँकी टिमहरूको लागि पनि कतिखेरको इन्ट्री हुने त्यो पनि पक्कै याद गरिएला भने यता टिटीका प्लेयरहरू अघिल्लो म्याच के भयो सायद बिर्सिनु त्यो कुरालाई अब स्टार्ट गरौँ भन्ने तरिकाको जोसको साथमा आउन सक्छन्। हायर ग्राउन्ड जति सकिन्छ पोसिबल त्यो उनीहरू त रहेछन्। लोवर पोर्सन साइडतिरबाट मुभ गर्ने हरेक एकलाई नोट गर्न त्यहाँ अब सकिनेछ। यहाँ हेरौँ टिटीको पनि कस्तो आउँछ म्याचेस भनेर। प्लेयरहरू 101 रहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि पर्फर्मेन्स देखिसकेका छौँ। स्पेसली अजय जुन फ्र्यागिङ क्यापेसिटी त्यो प्लेयरमा रहेको छ, जिङ छन् त्यहाँ, मजा आउनेछ हेर्नको लागि। यता 40 अर्लियन रोटेट गर्छ भनेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। मिलिट्री बेस आएको पनि थियो, सायद हिल एरिया होल्ड गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछ। मेबी रेडियो टावर वरपर हामी टिटीलाई देखिरहेका थियौँ। रोटेसन वाइज भेट हुन पनि सक्छ यो टिमको। अलरेडी त्यो स्पेस होल्ड गरेर बसेको पनि छ। सेकेन्ड सिफ्टले अझ बढी आइडिया दिनेछ कुन साइडमा जाने हो, नोबोरेपनैतर्फ ढल्किने हो, ब्रिजतर्फ आउने हो, अर एल्स मिलिट्री बेसको पछाडिपट्टिको एरिया जहाँ अहिले 40 देख्दै हुन्छ यतातिर जाने हो सर्कल। मोस्टली 40 ले सोर होल्ड गरेर रुचाइरहेको हुन्छ त्यो एरियाको, बिकज दे नो अ लट अफ टिम्स उनीहरू बोटको थ्रुबाट आउनेछन्। जसरी डिआरएक्स आउँदैछ भन्छ, सो घुमेर जो पछाडिबाट इन्ट्री गर्न चाहन्छ उनीहरूको लागि एलिमिनेसन उठाउन अलिकति सजिलो बन्न जान्छ त्यहाँ। त्यही प्रयास सायद 40 ले 1 सेकेन्ड गर्न सक्छ। 75 पोइन्ट टोटलमा पुगिसकेको छ। अझै पनि उनीहरूको भागको 5 म्याचेसहरू यो म्याचसँग 5 म्याच बाँकी रहेको छ। सो हेरौँ के भन्छ कहानी भनेर। डिआरएक्स कति भाग्यमानी हुने हो त, कसैले सोरमा आएर होल्ड गर्न नपाइकन यदि निस्किन भ्यायो, माथि जमिन टेक्न भ्यायो भने त राम्रै हो, बोटेसनले हेल्प गर्नेछ। त्यो बिचमा उता याङ्गन ग्यालेक्टिको छ नि अल्टर इगो एरिजको बिचमा ब्याटल बन्छ। एकजना प्लेयरलाई डाउन गरियो, क्रिप्टोनको साइडबाट डाउन निकालिएको थियो। स्माइललाई पनि डाउन गरियो। अलावाले हनीभ्याजर हान्दैछन् त्यहाँ। 2 जना प्लेयरलाई डाउन गरियो। बोट लिएर आएको रहेछन् साथीहरू। इनफ्याक्टमा बोट लिएर जान आँट्दै रहेछन् साथीहरू। मर्नाटलाई पनि डाउन गरिन्छ। 2 एलिमिनेसन यहाँ उठाउने मौका पायो अल्टर इगोले। एक त अलरेडी उठाएको थियो जब उनीहरू आइजीको एगेन्स्टमा लड्दै थियो, इन्टेन्स गेम्सको एगेन्स्टमा। 3 एलिमिनेसन इन टोटल। अघिल्लो म्याचमा पनि राम्रो एलिमिनेसन निकाल्दै थियो बट नम्बर बचाउन सकेको थिएन। उता अल्फा गेमिङ र आइडिएको भेट भएको रहेछ। आइडिएका प्लेयरलाई डाउन गरियो त्यहाँ अल्फा गेमिङको एङ्गलबाट। बाँकी वाइजीका 2 जना प्लेयरहरूको त पुरै ग्लाइडरको सवारी चल्दैछ। अब कहाँसम्म पुग्ने थियो ग्लाइडर लिएर, ल्यान्ड गर्न भ्याइयो, जमिन टेकेन भ्याइयो भने त ठिकै छ। MRI7 को एलिमिनेसन डकले उठाएका छन्। आइडिएले पनि कस्तो खेल्छ भनेर हेर्न इन्ट्रेस्टेड रहेको थिए, बिकज प्रिभियसली ज्युसको नामबाट उनीहरूले खेल्ने गर्थे। राम्रै पर्फर्मेन्स देखाएको थिए। लड्न सक्छ है, गन पावर छ है यो टिममा भन्ने छाप छोडेको थिए। अहिले नाम चेन्ज भएको रहेछ। म त यसो क्वालिफाई भएका टिमहरूको लिस्ट हेर्दाखेरि पो प्लेयर देखेपछि यो प्लेयरलाई त कहीँ देखेको भनेर यसो चेक गर्दा प्रिभियस ज्युसको लाइनअप भनेर देख्न पाइएको थियो। हेरौँ उनीहरूको लागि स्टार्ट त पहिलो 2 म्याचमा त्यति राम्रो शानदार वाउ भन्ने भएको छैन, बट यो म्याचलाई अब ट्रायकै साथमा भए पनि कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। सर्कल कता जाने हो त? आई बिलिभ कता जान्छ होला सर्कल? नोबोरेपनै नोबोरेपनै भनिसक्दा नोबोरेपनैकै वरपर एरिया पुगेको छ। टिटीका लागि त्यो रेडियो टावर अनि वरपरको स्पेस अब धेरै फ्रुटफुल रहने भयो। मेबी किङले चाहिँ फल ब्याक गर्नुपर्छ होला त्यहाँबाट। अब कन्टेनर साइडमा को जाने त पहिला भन्ने पनि कुरा त रहने भयो। समहाउ पानीको पर्सन त छोड्छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै सिफ्ट हुँदै आइसक्दाखेरि मेबी प्लेबल स्पेस बन्न सक्छ। कन्टेनर साइडतिर गएर यदि आफ्नो टिमलाई सेट गराउन सक्यो भने पनि म्याक्सिमम टिमलाई हेरौँ त जोनको ड्यामेज डिल गरेर बसिरहेका छन्। सबैले जोनको यात्रा देखाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो स्टेज हो, त्यस्तो धेरै ड्यामेज त डिल गर्नु पर्दैन, बट एक्स्ट्रा मेडिकिट भने चाहिँ बोक्नुपर्ने अवस्था टिमको लागि बन्न पुग्ने त छ नै। त्यसकै साथमा अगाडि बढ्दै अब गेट किप कतिको हुने हो, जोन एन्ट्रीमा तपाईँलाई रोक्ने कसले हो भन्ने पनि कुरा भने चाहिँ आउनेछ। अनि त्यही डरले अगाडि बढ्नलाई 4 चोटि सोचिन्छ, 4 चोटि घुम्ने कोसिस गरिन्छ, टाइम वेस्ट हुँदै जान्छ। अर्को स्टेजको सर्कल आइसक्दाखेरि त ड्यामेज हेभी डिल गर्नुपर्ने अवस्था टिमको लागि बन्न पुग्ने त हो नै। यता केएनका प्लेयरहरू पनि कम्पाउन्ड समातेर बसिराखेका त छन् नै। अलिकति हायर ग्राउन्डमा भएका प्लेयरहरूले अथवा टिटीका प्लेयरको पोजिसनबाट उनीहरूलाई छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। यदि ओपन साइडमा कुदियो मात्र भने पनि त्यसले गर्दाखेरि बाहिर निस्किनुभन्दा पहिला
मजाले अगाडिको इन्फर्मेसन लिउँ वरिपरिको इन्फर्मेसन लिउँ अनि बल्ल खेलौँ त्यो सोचको साथमा आइएन भने पनिसमेन्ट फेस गर्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको लागि पनि आउन सक्छ। यता आरइजी अघिल्लो म्याचको स्वादले आएको 50+ आँकडामा उनीहरूले आफूलाई अझै पनि माथि लैजाउँ भनेर सोच्नेछन्। उनीहरूको चेज गर्ने टार्गेट नै 40 को टिमलाई तल झारौँ र आफू माथि चढौँ भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था हो उनीहरूलाई। यसलाई हेरिन्छ भने केही डिफ्रेन्स देखिएको त छ अनि डिपेन्ड्स 40 को टिमले कस्तो पर्फर्म गर्नेछन् अब अपकमिङ म्याचेसहरूमा भन्ने कुराले पनि म्याटर चाहिँ एकदमै गर्नेछ। आरइजीका प्लेयरलाई समातियो त्यहाँ तो स्पिक फिनिस नै हुन पुगे बरु यही गाडीमा हालेर चढ्नुपर्ने रहेछ चल्नुपर्ने रहेछ सायद त्यही सोच्ने त छन् टिमले। प्लेयर क्याजुअल्टी ठाउँ बनाउन खोज्दा अनि वरिपरिको स्पेसलाई अझै पनि हेर्ने हो भने यतिसम्मको क्राउड छ जता गए पनि सर्ट फेस गर्ने पर्छ। थ्याङ्कफुल्ली त्यो भेहिकलले केही एक्स्ट्रा बुलेट्सहरू डिल गर्न सक्छ नभए त टिमलाई बच्न धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो। अहिलेलाई पनि हेर्ने हो भने ओपनमा गएर के गर्ने के नगर्ने डिसिजन बनाउने गाह्रो पर्ने अवस्थामा गएर गाडी पड्कियो। प्लेयरहरू अब उथलपुथल कता जाने के गर्ने कभर केलाई बनाउने थाहा नै छैन। मल्टिपल एङ्गलबाट सर्ट फेस गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ बन्न सक्नेछ। थ्याङ्कफुल्ली एउटा ठाउँ बनेको रहेछ जहाँ तलबाट आउने सर्ट्सहरूलाई त डच गर्न सकिन्छ। नट स्योर अबाउट माथिल्लो साइडतिरबाट कतिको भिजन बन्छ बन्दैन भन्ने कुरामा आरइजी केही बेरको लागि होल्डिङ स्पट बन्ने रहेछ बट यहाँबाट भेहिकल पनि छैन केही पनि छैन। के गर्नु पर्यो अब टिमले भन्दा त्यहीँ नै चुपचाप बस्नु पर्यो। अब इनकेस कसैको पुस आउँछ भेहिकलको साथमा एउटा प्लेयर आउँछन् त्यो भेहिकल दिन्छन् भने त ठिकै हो होइन भने आफूलाई मुभ गरेर पनि सक्ने अवस्था उनीहरूको लागि बन्छ जस्तो मलाई लागेन। एन्ड देववीको टिटीका प्लेयरहरू स्पट गरिएको थियो गएर रन ओभरकै साथमा एलिमिनेट गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न पनि आउँदै थिए। त्यो बिचमा प्लेयरलाई स्पट गरिएन टिटीले एक प्लेयरको क्याजुअलिटी फेस गरे। आरइजीका प्लेयरले पाएको मौका गुमाएनन् त्यहाँ क्विक एलिमिनेसन सेक्योर पनि गरिदिए। अब फर्दर मोर युजको लागि त्यो भेहिकललाई पनि त ल्याउन सकिन्छ। हुन त रिस्क फ्याक्टर धेरै नै छ बट समाउ यदि कुरा गरिन्छ भने त्यो म्याटर गर्ने स्पेस बन्न पुग्छ भने सर्कलको सेन्टर पनि त्यही पोजिसनमा पो बन्न पुगेको रहेछ। टिटीले रियलाइज गर्यो गाडी पड्कायौँ हामीले ओभरक्राफ्ट पड्क्यो भनेपछि त्यो प्लेयरहरू त्यही नै रोकिए धेरै तल जान भ्याएनन् बिकज अलरेडी कन्टेनर साइडमा त्यो बनाउ साइड होल्ड गरेर बसेको टिम छ। त्यही बिचको रिजमा फसे प्लेयरहरू एलिमिनेसन उठाउन मिल्छ। यसो गाडी घुमाएर माथिबाट कसैको एङ्गल बन्यो भने एलिमिनेसन उठाउन मिल्छ भनेर गाडी घुमाउन त गएका भेहिकल रन ओभर गर्न बट उल्टै प्लेयर फिनिस भएर फर्किनु पऱ्यो त्यहाँबाट। रेग्नमले एक एलिमिनेसन आरामले उठाउने मौका पायो। थन्डरडगका लागि एउटा ब्याङ्गर म्याचमा कन्भर्ट गर्न सक्ने अपर्च्युनिटी रहेको थियो त्यो चाहिँ मिस भयो भनेर सोच्नेछ। यता प्लेयर प्रोन डाउन गरिरहेका थिए साथी अब यो प्लेयरलाई ढालेन भने त हुँदैन है। ओ फाइनल्ली नक निकालिन्छ। एचपी नै कहाँ गयो त्यो प्लेयर मन्दिप त्यो प्लेयरलाई डाउन गरियो। उता आइडिए जसले कन्टेनर साइडको एक्जिट पर्सन होल्ड गरेर बसिरहेको थियो साइलासको एगेन्स्टमा एङ्गल बनाउँछ। रेग्नम कारको प्लेयर पनि डाउन भयो। आइजिएललाई बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी अब रहने छ त्यहाँ। 40ले सोर साइड होल्ड गरिरहेको छ एज युजल। उनीहरूले डिआरएक्सलाई स्पट गर्ने रहेछन्। डिआरएक्सको एगेन्स्टमा एलिमिनेसन निकालियो। साइलासलाई पनि फिनिस नै गरियो त्यहाँ। डिआरएक्सका साइक्सीलाई देखिएको छ डाउन निकाल्ने मौका रहेको थियो फलकका लागि बट मिस गर्न पाए। एमो छैन साथीसँग 10 एमो बाँकी रहेको रहेछ। यसो गाडीतिर छ होला आश गरौँ अहिलेको लागि त्यही नै बट 10 एमओ लिएर घुम्दैछन् उनी। यता नकी अर्को साइडबाट एङ्गल बनाउन गएका रहेछन्। दुई साइडबाट बिचमा स्यान्डविच पारेर एलिमिनेसन निकाल्ने मौका 40 क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ बट सोर साइड हो भनेपछि कन्टेस्ट गर्न कोही अरू पनि आइपुगिहाल्यो भने प्लेयर लुज गर्नु नपरोस् त्यही नै सोच्ने छ अहिलेका लागि 40 को टिमले त। क्युएक्सी चुपचाप नै रहेका थिए धेरै मुभमेन्ट देखाउन चाहेनन्। त्यहाँबाट थाहा छ पिन डाउन रहेका छौँ हामी चेकमा राखिएको छ हामीलाई भनेर। यता T24 पनि नेट बोकेर हातमा कतै एङ्गल बनिहाल्छ कि कसैलाई देखिहाल्छ कि पड्काउन मिलिहाल्छ कि भनेर खोज्दैछन्। नकिले पछाडिबाट पिन डाउन गर्ने प्रयास गर्नेछन्। एक्जीलाई सायद उनले पछाडिपट्टिबाट स्पट गरेका छन् कहाँ त्यो प्लेयर रहेको छ भनेर। यता ह्युनमिन त फिनिस हुनु परिसक्यो। टिमका लागि टप गन मध्येमा एक रहने गर्छन् ह्युनमिन। एलिमिनेसन वाइज ठुलो कन्ट्रिब्युसन उनको बनिरहेको हुन्छ र यो लाइनअपको पनि 4जना प्लेयर अलमोस्ट उस्तै गन पावर अनि बराबर क्षमता भएको छन्। हामीले बारम्बार त्यो देख्न पाइरहेका छौँ। 40ले एक एलिमिनेसन निकालेको थियो। कुडोज टु फलक वान मोर टाइम बट त्योदेखि बाहेक अगाडिपट्टि केही गर्न भ्याएको छैन। भन्दै थिएँ म सोर साइड हो भनेपछि अरू टिम पनि आइपुग्न सक्छ कन्टेस्ट गर्न भनेर। को आइपुग्यो एपिजीको जोडी आइपुगेको छ। डक र जियोल आइपुगेका छन्। डुओ त्यहाँ यो साइडमा एलिमिनेसन उठाउन मिल्छ कि भनेर यसो हेर्न आइपुगेको छन् त्यहाँ। दुईजनाले कसैलाई स्पट गर्यो भने टेकडाउन गर्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नै छन्। क्युएक्सजी नजिकै रहेका रहेछन्। सायद फुटस्टेप सुनियो होला। डक थोरै रियाक्टिभ भएर मुभ गर्न त खोजिरहेका थिए। सायद मार्क गर्दैछन् यतापट्टिबाट फुट आइरहेको छ भनेर आयो सर्ट आयो माथिबाट टपको सर्ट आयो हातमा मिनी 14 टपको अनि मार्क गरेका थिए पार्टनरले भनेपछि डाउन गर्ने मौका। एकजना प्लेयरलाई डाउन गरियो। उता सायक्सीलाई P90 हानिँदैछ। नकीले जान्छन् एकेएमले फिनिस गरिदिन्छन्। डिआरएक्स एक गर्दै प्लेयर फिनिस हुँदैछ। एज सुन एज डिआरएक्स भन्ने थाहा पायो एपिजीले अब उनीहरूलाई आइडिया भयो यो टिमको त क्याजुअलिटी छ 40 नजिकै छ भनेर बिकज जस्ट नाउ किल फिडमा तपाईँले त्यो देख्नु भएको हो 40 पनि निस्किनु पर्ने छ। यता एपिजी एक्सटेन्ड गर्छ यो फाइटलाई केही टाइम यहाँ स्पेन्ड गर्न खोज्छ अथवा निक्लिने हो टिमसँग रिग्रुप गरेर सर्कल सोच्ने हो। आई बिलिभ
निस्किन्छ होला उनीहरू पनि फलकलाई एमो चाहिएको थियो सायद अब पायो होला त्यो लुट ग्रेडबाट उनले ड्यामेज फेरि हेभी डिल गर्दैछन् कुद्दै कुद्दै जुनसम्मको यात्रा उनी देखाउन त खोज्दैछन् यतातिर आरेटका प्लेयरहरूको मुभमेन्टलाई हामी यसो हेर्न सक्छौँ गाडीको साथमा ड्यामेज डिल गर्दै गर्दै जोनको लागि कुद्ने कोसिस चलिराखेको त छ नै अहिलेसम्मको सिचुएसन हेरिन्छ भने हामी 15 मिनट लगभगमा पुगिसक्यो कुनै पनि टिम वाइप भइसकेको अथवा एलिमिनेट भइसकेको भन्ने अवस्था छैन जुन मेरो लागि सरप्राइजिङ नै बन्न पुग्यो विपुल किनकि यो खालको सर्कल बनिसक्दा पारीको अवस्थामा अति नै हतारिएको लबी देख्न पुगिन्थ्यो टिमहरूको बीचमा पारी जाने चक्करमा धेरै क्लासहरू अगाडि नै स्टार्ट भएको देखिन्थ्यो जुन अहिलेलाई कम्प्लिटली मिसिङ रहेको छ जोनले अब काम गरिँदैछ अब ढिला गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेपछि जोनको पनिसमेन्ट पनि फेस गर्नुपर्ने अवस्था त आउने त थियो नै जोन ड्यामेजको साथमा पनि प्लेयरहरू डाउन हुँदैछन् भिएसएनले पनि यानि कि भिजनको टिमले पनि त्यहाँ कुरेर बसेका रहेछन् जो मुभ गर्न खोज्छ त्यो एलिमिनेसन त हाम्रै हो भन्ने तरिकाले पुरै यहाँको स्पेसलाई नै होल्ड गरेर बसिराखिएको रहेछ बाँकी प्लेयरहरूलाई मुभ गर्न दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यहाँ भएका प्लेयरहरूले पनि केही गर्न मिल्छ प्लेयर मात्रै छन् अरू पनि होइन ग्याम्याक्स स्पोर्ट्सको लागि हामी देख्न सकिन्छ यी प्लेयरले के गर्ने के नगर्ने थाहा छैन उनलाई अब एकजना मात्र सर्भाइभिङमा हिलिङ आइटमलाई यस्तो घोट्दा घोट्दै अगाडि बढ्न खोजियो भने पनि स्प्रे हान्छन् आफू फिनिस हुनैपर्छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट जाउँ त्यो पोसिबल छैन अब भन्ने कुरा उनले क्लियरली बुझिसके यता रेडको कहानीमा नक फेस गर्नुपर्ने अवस्था क्रिप्टनको मुखैमा प्लेयर त आएका थियो ओहो मिठो सर्ट कनेक्सनमा ल्याइयो म त सोच्दै थिएँ अगाडिबाट आएका प्लेयरले पनि केही हेल्प गर्न सक्छ आफ्नो पार्टनरलाई जस्तो लागेर भनेर बट नो इन्स्ट्यान्टली त्यहाँ दमारलाई डाउन निकालिएको छ आरेडको लागि अन्तिम एक प्लेयर माथि आएको यो रेस्पोन्सिबिलिटिज कसरी निभाउनेछन् त उनले अगाडिको प्लेयर क्याच पनि कम त गराइएको थियो आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्ने क्रममा ड्यामेज हेभी डिल गरिसक्यो एपीजीले पनि यहाँ थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट देखाउँदैछ आरेडको टिम लबी छोडेर बाहिरिएको छ दोस्रो टिमको रूपमा भने यता अल्फा गेमिङ एलिमिनेसन पोइन्ट त उनीहरूले पनि चाहने हुन् फेरि एकपटक हेर्नु पर्दाखेरि जियोल मिसिङ भइसके यो लाइनअपमा त्यही प्लेयर क्याजुअल्टीको जुन कहानी भन्दै थियो डकलाई पनि फिनिस गरियो टिएसको लागि हामी देख्न सक्छौँ अब यहाँ बस्नु उचित ठान्दैनन् प्लेयरहरू अनि जोनको लागि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट इन्ट्री बारेमा सोचिनेछ टिमको तर्फबाट उता 40लाई निकालियो टप अफ द टेबल चलिरहेको टिम निस्किनु पर्यो उनीहरू पनि सर्कलको लागि जाँदै थियो मल्टिपल टिमको सर्ट उनीहरूलाई आयो त्यो सम्हाल्न सकेन टिमले निस्किएको छ एपीजीको कुरा हुँदै थियो डुओमा कन्भर्ट भयो उनीहरू पनि अब अल्टरीको अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भएको छ मुआनालाई बचाउनु पर्ने छ यहाँ रिभाइभल सायद पोसिबल रहन्छ होला 52 सेकेन्डको टाइम छ 50 मिटर अराउन्ड सर्कलमा जानु छ जुन मुभ हुन थाल्यो भने चाहिँ गाह्रै पर्नेछ त्यहाँ प्लेयर बचाएर सक्सेसफुली निक्लिने गाडी छ भने त ठिकै हो यता टप मिनी 14 निकाल्दै थिए बट मिठो ब्रस्ट गयो जिकेको राम्रो गन पावर रहेको छ यो प्लेयरको पनि हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ हिजोको दिनमा पनि राम्रो इम्प्रेस गर्दै थिए टप मिनी 14 अनि एम4 को कम्बो रहेछ स्टिल ट्रस्टिङ द डीएमआर ओभर द एआर स्टिल निकालेका छैनन् उनले मिनी 14 लाई ट्रस्ट गरिरहेका छन् त्यहाँ प्रेसर बनाउनको लागि भनेर बट रेफुज जो गाडी लिएर आउँदै थिए आइएनएफ को एंगल बन्ने रहेछ लोरान्जिनले डाउन गर्छन् लोरान्जिनले फिनिस गर्छन् एपीजी अल डाउन टु द लास्ट प्लेयर टप अन्तिम प्लेयर टपको पोजिसन कम्प्रोमाइज छ जीकेलाई थाहा छ कहाँ रहेका छन् टप भन्ने आइएनएफ को त एंगल बन्नै छैन नेट रेडी हुँदैछ त्यहाँ टपको साइडबाट मेबी लोरान्जिनको साइडमा फालिने हो नजिकै नजिकै उनी नै रहेका थिए उता अल्टरीकोलाई बच्न गाह्रो छ भन्दै थिए म मुआनालाई फेरि पनि डाउन गरियो आई बिलिभ भिजनले एंगल बनाउँदैछ त्यहाँ यहाँ भिजनले एलिमिनेसन लिएर गयो अब फाइनल्ली एम्फरमा स्विच गर्छन् जिके त्यहाँ फसेका छन् उनीलाई रिग्रुप गर्न जान दिन्न भन्ने सोच टपको रहेको छ 3 एलिमिनेसन मिलिट्री बेसमा सर्कल बनेको म्याच त मिस भयो यो म्याचलाई ठुलो म्याचमा कन्भर्ट गर्न सकिन्थ्यो भनेर पक्का पनि सोच्ने छ स्मोक छैन फेड आउट भएको एरियामा पुगेका थिए जिके टपले देखे हेभी ड्यामेज डिल गरे बट स्टिल नो त्यो एंगल कनेक्सन बनिरहेको छैन फाइनल्ली देख्छन् फाइनल्ली एंगल बन्छ ओपन एंगल टेक डाउन गरियो फिनिस गर्न खोज्दै थिए बट नो उनलाई अर्को साइडबाट सर्ट आउँछ टप पनि अब फर्किनु पर्यो पहिले आफू हिल गर्नु पर्यो त्यति बेरमा उता जिकेले रिभाइभ पाउने भए टिम सिक्रेटले भ्याउने भयो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नका लागि जिरोस फिनिस भए पनि ट्रायोको साथमा अझै पनि हामी स्ट्रङ छौँ भनेर देखाउन खोज्दैछ भने उता आइएनएफलाई किन टपको एंगल बन्ने रहेछ त्यहाँ प्लेयर डाउन गरियो फिनिस नै गरियो टपले किल छोड्न भ्याएनन् 3 एलिमिनेसन सोचौँ सर्कल उनीहरूको नोन एरिया बट टिमको अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि छैन अब चिकनिर निकाल्ने चान्स नै छैन टिमको लागि भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् अरू बेलामा यो सर्कल पर्थ्यो यो टिमलाई बाहेक अरूलाई फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो हामी सबैको लागि बट यो सिचुएसनमा प्लेयर बचाउन नसक्नु टिमको लागि पनि घाटाको विषय बन्ने नै छ यस्तो खालको नोन एरियाको स्पेस पाउन अलि बढी नै समय लाग्न सक्छ अर्को एउटा यस्तो खालको म्याच आउनको लागि पनि यहीको लागि पनि हामी देख्न सकिन्छ रोजमेरी आफ्नो टिमको लागि एज अ कन्ट्रिब्युटर सोलो म्यान सर्भाइभ गरिराखेका त छन् जता जाँदैछन् मेबी एपीजीका प्लेयरले सर्ट दिन
सक्ने म्याक्सिमम चान्सेस ओके थ्याङ्कफुल्ली गाडी लिएर तलैसम्म त गएनन् उनी बट उनको एन्ट्रीको बारेमा टपलाई मजाले आइडिया भइसक्यो माथिल्लो साइडमा आएको प्लेयरको बारेमा उनसँग आइडिया छ मोन्स्टर ट्रक एज अ कभरको रूपमा उनी युज गर्दै थिए भने रोजम्यारीलाई स्पट गरिनेछ आइजीको प्लेयरको तर्फबाट फिनिस गरियो त्यो टिम पनि निस्किनेछ लबीबाट बाहिर टप 12 टिम लिस्ट बन्न पुगिसक्यो 5औं स्टेजमा छौँ हामी एपीजीको यी बचेका प्लेयर कतिन्जेलसम्म सर्भाइभ गर्न सक्छन् एउटा इजमा त हामी देख्दैछौँ भने अहिलेलाई केएनको पुसमा आएका थिए केएनको अगेन्स्टमा चढ्न आएको टिम भिजनको लागि आउँदा आउँदै स्वागत गरिन्छ एउटा प्लेयरलाई त फिनिस गर्न नै भ्याइयो आइएनएफको टिमले पनि यस्तो केएनकै अगेन्स्टमा आँखा लगाउने त रहेछन् यहाँ भएका स्पिड प्लेयरको सिचुएसनमा एउटालाई नक निकालिसक्यो अर्को अगेन्स्टमा चढ्न खोजिँदैछ केएनको एलिमिनेसन आइएनएफले नै पिक गरे यहाँ जसरी नक निकालिएको थियो एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नै नाममा निकाल्न भ्याइएको छ टिम भिजन के बिग्रिँदै हो उनीहरूको कहानी मार्सेलोलाई पनि डाउन निकालियो थन्डरडगको प्लेयरको तर्फबाट सर्ट फेस गर्नु परेको थियो त्यही सुतेको प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया छैन जिङ एलिमिनेसन सेक्योर गर्न खोज्दैछन् लोवर पोर्सनमा ट्याप सर्टको साथमा उनी जाँदै गरेको त हामी देख्न सक्छौँ एउटा अपर्च्युनिटी मिस गरियो यता एनएफले फेरि भिजनको अगेन्स्टको कहानीमा त्यहाँ एलिमिनेसन नै दिने होइन हामी भन्दै एलिमिनेसन पोइन्ट पिक गर्नेछन् नक एलिमिनेसन पिक भइहाल्ने अवस्था भिजन के गरी के जोसमा आएका थिए सेलाउनु पर्ने अवस्था बन्न पुगिसकेको छ मार्सेलो डाउन छ उनलाई बचाउन जाने हो भने माथिल्लो साइडतिरबाट टिडीका प्लेयरले सर्ट दिने हुन् रिक्स फ्याक्टर उत्तिकै चाहिँ स्मोक लगाएर जान खोजियो भने पनि गाह्रै पर्ने अवस्था मैले देखिराखेको त छु नै आइएनएफ 5औं एलिमिनेसन पोइन्ट आयो नम्बर 2 मात्रै बचेको भिएसएनका मार्सेलोलाई बचाउनको लागि एफर्ट देखाउन खोजिँदैछ भ्याइएला नभ्याइएला आफ्नो ठाउँमा छ तर गलत मुभ पनि हुनसक्छ नक फेस गरियो भने थ्याङ्कफुल्ली लकी इनफ थिए उनी बच्न भ्याए त्यहाँ जिङको 6x फुल थियो फुल 6xमा स्प्रे दिनका लागि गएका थिए ड्यामेज पनि डिल गरेका हुन् बट नक निकाल्नका लागि भ्याएनन् मार्सेलो बच्नै भयो त्यहाँ मार्सेलोको एलिमिनेसन सेक्योर गर्न भ्याएन टिटीले प्रयास त गरिरहेको थियो आई थिङ्क टिटीसँग अझै एक सर्कल हुन्छ होला हाई ग्राउन्डबाट खेल्नका लागि त्यस पछाडि सायद निस्किनुपर्छ उनीहरूले बाँकी टिएसका प्लेयरहरू पछाडिबाट घुम्न खोज्दै रहेछन् या अझै पनि एक सर्कल उनीहरूले आरामले खेल्न पाउनेछ पछि लेटर फेजमा निक्लिनुपर्ने हो अब एफएफको टिम निक्लिनुपर्ने छ उता आइडिएले सर्कलको लागि सोच्नुपर्ने छ इभन आइजी ओके आइजीको प्लेयरसँग सर्कल रहेको रहेछ टिटीले अब टिएसलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछ राइट साइडमा देखेको छ त्यहाँ रहेका छन् प्लेयरहरू भनेर नक निकाल्ने मौका रहेको थियो ओपनमा आए प्लेयर जिकेलाई डाउन गरियो किङको तर्फबाट चल्दैछ डिएमआर एक्सन त्यहाँ यही त हो चाइनिज प्लेयर आए पछाडि गन सेलेक्सन पनि हामीले उस्तै नै देख्ने गर्छौँ मोस्टली युज हुँदैन मिनी 14 प्रिफर गरिरहेको हुन्छ डिएमआरका लागि बट नो 7.62 बेटर एम्युनिसन हायर ड्यामेज रेट त्यो सोचिन्छ अनि नक निकाल्ने अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्यो बट प्लेयर इन्स्ट्यान्ट रिभाइभ हुन्छ होला एक सर्कल आरामले खेल्न मिल्छ भनेपछि अहिले नै त्यहाँ क्लियर गर्नका लागि जाने छैन मेबी लेटर फेजमा सोध्छ होला उनीहरूले अगाडिपट्टि आइडिएका प्लेयर पनि देखिरहेको छु मैले अन्तिम प्लेयर हुन् नो 3 जना बचिरहेका रहेछन् आइजीका चाहिँ अन्तिम प्लेयर बचिरहेका छन् जो लेफ्ट साइडमा देखिरहेको थिएँ मैले बाँकी यता फायरफ्लक्सका लागि अब उनीहरूका लागि पनि सर्कलको बारेमा सोच्नुपर्ने छ याङ्गन ग्यालेक्टिकोस सर्कलमा जानुपर्ने छ ओभरक्राफ्ट रहेको रहेछ त्यसले हेल्प गर्ने भयो बट रोमियो मिराडोमा निक्लिँदैछन् उनलाई समात्न सकिन्छ पछाडिपट्टिबाट स्प्रे गएको थियो बट नो बुलेट कनेक्सनमा भएन कहाँ जाने हो त आइजीको टिम अब सायद रोमियोलाई यहाँ समातिनेछ रोमियोको एगेन्स्टमा ओपन एङ्गल बनिरहेको छ बट बुलेट कनेक्सनमा आएन फाइनल्ली डाउन गर्ने मौका मिल्यो स्केयर फेसले डाउन गर्छन् रोमियोलाई इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिन्छ सायद गाडी त्यहीँ रोकेर अब त्यहीँ बस्ने बारेमा डिसाइड गर्नेछन् सेक्लाउडले बट कति बेर बच्छन् र सेक्लाउड यहाँ माथिबाट पनि एङ्गल बन्नेछ प्रेसर उनी माथि पनि बन्नेछ गाडी रहुन्जेल त एटलिस्ट मुभ गर्न सकेका थिए बट अब के गर्ने हुनु त भिएसएनले फायरफ्लक्सको यो मुभमेन्टलाई ध्यान दिएको रहेछ डाउन गरियो बट इन्स्ट्यान्ट उनीहरूको एगेन्स्टमा एङ्गल आउँछ टिटीले त्यहाँ प्लेयर डाउन गर्दैछ इनफ्याक्टमा नवाफलाई पनि डाउन गरियो 2 प्लेयरलाई डाउन गरियो भिएसएनको एगेन्स्टमा टिटीको साइडबाट फायरफ्लक्स डुओमा कन्भर्ट भएको रहेछ यता उनीहरू पनि अगाडि मुभ गर्नुपर्नेछ यता आइडिएका प्लेयरहरू पनि नजिकै आएका रहेछन् रिटाले देखे सेक्लाउड त्यहाँ रहेका छन् भनेर थ्रोएबल रेडी हुँदैछ जिङले डाउन गर्छन् भिएसएनका भोल्टलाई सेक्लाउडको एगेन्स्टमा अब प्रेसर बन्नेछ थ्रोएबल आयो नेड आयो सही सटिक नेड पड्काइयो त्यहाँ रिटाको एङ्गलबाट याङ्गन ग्यालेक्टिकोस निक्लिन्छ उता आइडिएका प्लेयरलाई पनि ट्रबल त दिनै रहेको छ टिएसको टिमले सिक्रेट स्टिल फाइटिङ ट्रायोको साथमा भए पनि अर्को नेड गयो रिटा पनि डाउन गाह्रो बन्दैछ त्यहाँ उता एपिजीका अन्तिम प्लेयर टपलाई पनि थन्डर टकले नै निकाल्दा टिटी एलिमिनेसन अब बटुल्न थाल्यो मनदीप 5 एलिमिनेसन पुर्यायो म्याचमा उनीहरूले हायर ग्राउन्डको भरपुर एडभान्टेज लिइराखिएको छ टिमको तर्फबाट एउटा प्लेयरलाई अघि ऱ्यान्डमली लुज गर्नु परेको थियो जब गाडीको साथमा स्काउट गरिँदै थियो तर त्यस पश्चात प्लेयरहरूको अवस्था हेरिन्छ भने एलिमिनेसन पिक गर्नको लागि पर्फेक्ट स्पटमा थियौँ हामी तल भएका सबैलाई समात्छौँ एलिमिनेसन सेक्योर गर्छौँ भन्ने खालको जोस जागरको साथमा उनीहरूलाई देख्न पाइएको छ यता टिम सिक्रेटको लागि पनि जोन परिराखेको छ नै भनेपछि यो टावरबाट बाहिर निस्किन कुनै पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन निस्किएको खण्डमा माथिबाट सर्ट आउने भइसक्दाखेरि त्यो रिस्क फ्याक्टरले पनि उनीहरूलाई यहीँ होल्ड गरेर बस्न
बाहेक अरू अप्सन दिएको भने चाहिँ छैन। अब सर्कल शिफ्टिङको बेला त फेरि एकपटक आइसकेको छ, 8 टिम बचेको ठाउँमा केही सर्भाइभल पोइन्ट्स आउने बेला पनि भयो। भिजनका प्लेयरलाई समातिँदैछ, एलिमिनेसन सेक्योर गरिँदैछ, धेरै स्ट्रगल गर्यो भिजनले पनि त्यहाँ जब पुसको लागि उनीहरू गएका थिए। डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट नसोचेका सर्ट टीटीको टिमले पनि दियो, आइएनएफका प्लेयरहरूले पनि उनीहरूमाथि प्रेसर बनाइदिए। त्यो बिचमा केही प्लेयर क्याजुअलिटी फेस पनि गरिएको थियो, केहीलाई बचाइयो पनि, बट अब भने अन्तिम एक प्लेयरमा परिणत भइसके उनीहरू। अर्को एउटा टिम निस्किँदैछ लबीबाट बाहिर, टप 7 लिस्ट बनिसकेको छ यहाँ। अब प्लेयर वाइजमा नम्बर बचाएर राखेको को छ भनेर हेर्ने हो लबीमा भने थन्डर टकलाई हामी देख्न सकिन्छ, त्यसपछि टिएसको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ। गाडी लिएर मुभ गर्न खोजी राखिएको थियो, भेहिकलको कन्डिसन गतिलो थिएन, स्पिड अलिकति कम नै थियो। मिनी 14 के साथमा पनि ट्याप ट्याप सर्ट कनेक्सनमा आउन पुग्यो त्यहाँ। 8औं एलिमिनेसन टिटी अब रिडिम गर्दैछन् म्याचलाई, अब पोइन्ट्स निकाल्दैछ टिमले, त्यो हिन्ट हामी पाउँदैछौँ। भिजनको प्लेयरको अगेन्स्टमा घुस्नको लागि गएको देख्न सक्छौँ, जहाँ सर्टगन डिभिएसकै साथमा होल्ड गरेर रोकिएर बसिएको थियो। त्यो प्लेयरले त्यहाँ होल्ड गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो, बाहिर निस्किँदाखेरि परबाट सपोर्ट सर्ट आउँछ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गरिएको थिएन। बाहिर निस्किएका मात्र के थियो, उनलाई फिनिस गरिनेछ। लबीबाट बाहिर निकालियो टिमलाई पनि। यता एफएफ फायरफ्लक्सको प्लेयरहरू पनि 2 जना बचिराखेका त छन् नै। म्याटका हामी देख्न सक्छौँ, रुखको कभरको साथमा उनी थिए भने उनका पार्टनर केच उता थ्रोएबलको साथमा आइडिएका प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दैछन्। किलफिल्डमा त त्यही नै देखिँदै थियो भने अब जोनको लागि मुभ गर्नुपर्ने बेला पनि आउँदैछ। जोनको ड्यामेज हेभी, उनी अगाडि ओपनबाट मुभ गर्नु बाहेक केही पनि अप्सन बनिराखेको छैन। आइएनएफका लिलबोई रुखको कभरबाट अगाडिसम्म कहाँसम्म जान सक्छु भनेर हेर्न खोज्दै थिए। टिटी भन्छ हेलो मित्र यता 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 हेर भन्दै एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्छन्। एलिमिनेसन पोइन्ट बटुलियो, त्यहाँबाट क्रेटमा चाहिएको केही एक्स्ट्रा लुट उठाइने पनि छ भने फायरफ्लक्सका प्लेयरले आरइजीका प्लेयरलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट पारिदिन सक्ने मैले देख्दैछु। नेड फालियो, राम्रो बाउन्स नेड पनि रहेको थियो, बट त्यसपछिको रियाक्सन नै दिएन। ओहो, तलबाटै एलिमिनेसन लिए कि भनेको माथिबाट टपाटप आइसकेछ एलिमिनेसन पोइन्ट। यहाँ मिनी 14 को ट्याप ट्याप एलिमिनेसन पोइन्ट पनि निकालियो। अर्को एउटा एलिमिनेसन टिटीका लागि, टोटल 10 एलिमिनेसन पुगेको छ टिटीका लागि। थन्डरडग ग्लोबल फाइनल्ली ग्लोबल इभेन्टमा आएर, इन्टरनेसनल इभेन्टमा आएर चाइनिज टिमबाट हामी जे एक्सपेक्ट गर्छौँ, पिएल टिम्सहरूबाट हामी जे एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यही खालको म्याचेस पनि देखाइरहेको छ। सिटिङलाई अलरेडी लुज गर्नु परेको थियो, बिकज रेग्नमको एगेन्स्टमा जब उनीहरू अर्ली फेजमा नै एलिमिनेसन मजाले उठाउन मिल्छ भनेर गएका थिए, त्यो बेलामा एकजना प्लेयर फ्री फोकटमा नै लस गर्नु पर्यो। बट बाँकी ट्रायलले सर्कल होल्ड गरेर कसरी पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ भनेर देखाउँदैछ। रेग्नमका फाइनल्ली 2टा प्लेयरलाई यहाँ टेक डाउन गरिन्छ। अजय जसको कुरा गर्दै थिएँ, यही म्याचमा त हो मैले भनेको अजयको गन पावर हेर्न मजा आउँछ, कस्तो खेल्छन् उनले भनेर। 7 सोलो एलिमिनेसन उनले निकालिसके। टप 3 टिम्स भन्दै 7 प्लेयर रिमेनिङ। सिक्रेटसँग 3 जना प्लेयर रहेका छन्, थन्डरटकसँग 3 जना प्लेयर रहेका छन्। आइडिएका लागि अन्तिम प्लेयर रिटा सर्भाइभ गरिरहेका छन्। रिटालाई सर्कलले छोडिसक्दा उनी अगाडि बढ्नुपर्छ। मेबी यो सर्कल समवेयर बिट्विन टिम सिक्रेट र टिटीको बिचमा बन्ने हो। टिम सिक्रेट त्यो एउटा मसरुम टावरमा पिन डाउन भएको छ। टिटीले एरिया कन्ट्रोल लिनका लागि किङलाई अगाडि पठाइसक्यो, प्रोएक्टिभ मुभ त्यहाँ। बट त्यो रिटाको नेड रेडी जुन हुँदैछ त्यसबाट अब उनी पड्किनु भएन। एउटै मात्र क्वेसन उनका लागि त्यही नै रहनेछ। नेड गएको छ, एचपी कम गरायो, बट नो डाउन गरिएन। सायद किङलाई अब आइडिया भयो मेरै मुनि कोही प्लेयर रहेको छ भनेर। अर्को फलोअपमा मोलोटप पनि गएको थियो, बट त्यसले खासै काम गर्ने छैन। एक साइडबाट जिङ, एक साइडबाट किङ, यो डुओको कम्बिनेसनले यहाँ यदि रिटालाई विथआउट क्याजुअलिटी निकाल्न सक्यो भने त्यस पछाडि त्यो क्लिन ब्याटल बन्न सक्छ। 3v3 को स्मोक गनको युज हुँदैछ रिटाबाट। भिजन ब्लक गर्ने प्रयास चलिरहेको थियो। जिङसँग 3टा नेड रहेको रहेछ, त्यसमध्येको पहिलो नेड रेडी हुँदैछ। रिटाको पोजिसनको बारेमा सायद आइडिया थिएन, त्यही बिचमा उता जिकेलाई नक निकाल्छन् अजयले, बट फाइनल्ली देखियो कहाँ रहेका छन् प्लेयर भनेर। एचपी कम भएको थियो, बट नो, रिटा युएमपीको साथमा डाउन गर्छन् जिङलाई। पार्टनर आउँछन् त्यहाँ सपोर्टमा, P90 निकालियो, किङले डाउन गरे, अगाडि प्लेयर नक निकालिएको छ। अजयसँग यदि थ्रोएबल छ भने मेबी त्यहाँ सजिलो बन्न सक्छ। रिभाइभल चल्दैछ, अजयसँग 2टा नेड रहेको रहेछ। ट्राई भयो, पहिलो नेड गयो, पर्फेक्टली कुक नेड, बट नो, बाउन्स भएर धेरै पछाडि गएको थियो। रिभाइभल दिइसक्न भ्याए, प्लेयर पोजिसन पनि चेन्ज गर्न भ्याए, यो नेड पनि काम गर्ने छैन। थ्रोएबल सक्यो अब उनीसँग। देखे प्लेयरको पोजिसनको बारेमा, लेफ्टमा भएको अन्तिम जो प्लेयर रहेको छन् फ्रेङ्की, उनको पोजिसनको बारेमा सायद आइडिया थिएन। बट अब त्यो 2 जना प्लेयर कर्नर आउट भइसकेका छन्। जिङका लागि इजी एङ्गल बन्नेछ। त्यो ऱ्याङ्कलाई डाउन गरियो, जिकेको एचपी कम भएको छ, बिलिभ हिलिङ आइटम छैन उनीसँग, यत्रो बेर नत्र हिल गरिसक्नु पर्ने हो उनले। उता एङ्गल बन्दो रहेछ जिङको, त्यो ऱ्याङ्कको एलिमिनेसन सेक्योर नै गरियो। जिङ पनि त्यही रहेका छन्, इनफ्याक्टमा जिके पनि त्यही रहेका छन्। जिङले पछाडिबाट छुट्टै भिजन बनाइरहेका थिए, जिके त प्ले जोनले नै डाउन हुनु पर्यो। थन्डरटक ग्लोबल इभेन्टमा PMWC मा आइपुगेर आफ्नो जलवा देखाउँदैछ। त्यही बिचमा फ्रेङ्कीले एक प्लेयर नक गरे, 1v2 को सिचुएसन बन्नेछ अब। ओके, थन्डरटक के अझै पनि नो, मौका दिन्छ र भनेको दिएन त्यहाँ मौका, अनि थन्डरटक ग्लोबल म्याच निकाल्छ। टिटीले म्याच निकाल्छ। एकजना प्लेयर लुज भयो, प्रब्लम छैन, हामी रिकभर गर्न सक्छौँ भनेर टिटीले देखाउँदैछ। इरेङ्गल अनि चाइनिज टिमको चिकन डिनर।
के गजबको म्याच देख्न पाइयो त यहाँ एउटा प्लेयर लुज गरिसके पश्चात पनि उनीहरूले जुन ग्रिप बनाए आफ्नो एडभान्टेज पोजिसन उनीहरूले सबैभन्दा इनिसियल फेजमा नै गएर त्यो स्पट समातिएर बसिएको थियो। त्यसपछि कति प्लेयरलाई हामीले त्यहाँबाट मुभ गरेको देख्न पाइयो। हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज भिजन बनेको थियो, कता के कसरी एलिमिनेसन पोइन्ट पिक गर्न सकिन्छ, डिएमआरका युजेसहरू त्यहाँ देख्न पाइयो। प्लेयरहरूले मौकाको फाइदा कसरी उठाउने हो भन्ने कुराको उत्तर यहाँबाट यो म्याचबाट दिएका त छन् नै। राम्रो गेम प्ले यहाँ किङ्जिङ मजाले चले, एलिमिनेसन पोइन्ट पनि आयो र यसरी हो सुरुवात गर्ने म्याचेसहरू भनेर त्यो पोइन्ट्सको गेम प्ले भने चाहिँ उनीहरूले देखाइदिएका छन्। पहिलो म्याचमा त्यो कहानी बनाउन सकेका त थिएनन्, बट ह्याङ्गलमा आइसक्दाखेरि त्यो कुरालाई रिडिम गरिएर पोइन्ट्स पनि टिमको नाममा आएको देख्न भने पाइएको छ। यो त बस सुरुवात हो, अझै पनि जल्वा देखाउन बाँकी छ। दिनको 2 म्याच मात्रै सकाएका हौँ हामीले, अझै पनि 4वटा म्याचेस बचेको छ जहाँ 2 ह्याङ्गल 2 मिरामारको स्टोरी लाइन बिल्ड गर्ने बाँकी छ। यो फाइनल ब्लो एकचोटि सर हामी हेर्नेछौँ के भएको थियो अवस्था भनेर, अनि टिटीको प्लेयरहरूले के सम्म गरे भन्ने कुरा पनि यहाँ पक्कै पनि देख्न पाइयो। अझै उनको पनि एलिमिनेसन वाइजको क्रेडिट त आएर उनको नाममा पनि पक्कै पनि जाने त छ नै, बट ओभरअलमा टिमको लागि जुन डोमिनेसन देखाउन सक्छ हाम्रो रिजनबाट आएको टिमले भन्ने खालको स्टेटमेन्ट चाहिएको थियो। हिजोको दिनमा डब्लुबिजीको टिमको तर्फबाट भनौँ न त्यो खालको अप्रोच देखाउन सकिएन। समाउ स्टार्टिङ रस्टर थियो, मिड अफ द म्याचेसहरूमा गइसक्दाखेरि केही पोइन्ट्स पनि आयो, बट टिटी ग्लोबलको टिम भन्छ हामी छौँ त साथीहरू, किन हातिनु भएको, हाम्रो डोमिनेसन के हो, हामी अब देखाउँछौँ भन्ने तरिकाको म्याच यहाँबाट निकालेर देखाइएको छ। कन्फिडेन्स थियो, अनि उनीहरूको लागि स्पेसल अर्को एडभान्टेज के भन्न सकिन्छ बिपुल भने उनीहरूको अगेन्स्टमा फर्केर सर्ट दिने चान्सेसहरू टिमको लागि एकदमै मिनिमम थियो। त्यो भइसक्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर कम, एलिमिनेसन पिक गर्नको लागि जे जति अगाडि बढ्न सकिन्छ बढिन्थ्यो। केही ड्यामेज डिल गरियो भने फेरि पछाडि सर हिल गर, पार्टनर पनि इन्स्टेन्टली त्यहीँ थिए। धेरै कुराबाट चाहिँ एडभान्टेज थियो, त्यो कुरालाई ग्राब गरेर चाहिँ देखाएको छ। एडभान्टेज पाएर मात्र पनि हुँदैन, त्यो कुरालाई क्यापिटलाइज गर्न पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ टिमले देखाएको चाहिँ छ नै। यो म्याचमा निकालिएको पोइन्ट्सको हिसाब किताब गरिएला, ओभरअल ऱ्याङ्किङ लगायतका कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि जान चाहन्छौँ एउटा छोटो ब्रेकमा, विल बी राइट ब्याक।
वेलकम ब्याक वान सेकेन्ड तपाईँ हेर्दै हुन्छ PMWC एट EWC eSports वर्ल्ड कप अन्तर्गत PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप चलिरहेको छ। ग्रुप स्टेजको म्याचेसहरू हेरिरहेका छौँ। आजको दिनको डे नम्बर 2 चलिरहेको छ ग्रुप स्टेजको। हिजो डे नम्बर 1 रहेको थियो। डे नम्बर 2 को दुईटा म्याच सक्यो। एउटा सानो हामीले हेऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामीले लगत्तै इराङ्गल पनि हेर्न पायौँ जहाँ मिलिट्री बेसको सर्कल थन्डरटक ग्लोबल आफ्नो प्रेजेन्स देखाउँदै थियो अनि कसैलाई मौका पनि दिएन। अघि मनदीपले सेगमेन्टको अन्त्यतर्फ भने जस्तै उनीहरूलाई सर्ट दिने अथवा उनीहरूलाई सिधा हेड अन आएर हान्यो यो टिमले त बट बबाल रोकेको हो भन्ने खालको सिचुएसन नै त्यहाँ बनेको थिएन। एलिमिनेसन वाइज अझै 7 एलिमिनेसन निकाल्नु भए। जिङको नाममा 6 रहेको छ, किङको नाममा 3, सिटिङलाई अर्लियन रेग्नमले फिनिस गरिदिएको थियो बट बाँकी ट्रायोबाट गजबको काम भयो मनदीप। ट्रायलले राम्रो जे जति सकिन्छ एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको चाहिँ भने यहाँ देख्न सकिन्छ। राम्रो जम्प बनायो एउटै म्याचको चिकनले, राम्रो पोइन्ट्सको सुरुवात भनौँ। उनीहरूलाई त जम्प पनि के भन्नु, आजैबाट खेल्न आएका हुन्। पहिलो म्याचमा खासै पोइन्ट्स आएको थिएन अनि यहाँ आइसक्दाखेरिको सुरुवात राम्रो भएको छ। इराङ्गललाई पोइन्ट्स आउने माध्यम बनाउनुपर्छ भनिएको सायद जस्टिफाई गर्ने खालको पोइन्ट्स टिमले यो म्याचबाट भनेपछि निकालेको देख्न पाइएको थियो। अझै पनि थन्डरटक भनिसक्दाखेरिको त्यो सिचुएसन जहाँ जे पनि हुनसक्छ है भनेर अगाडिबाट आउने टिमले पनि च्यालेन्ज दिएको हेर्न म इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छु। अहिलेको लागि सहज बन्न पुगेको थियो, हायर ग्राउन्डबाट एडभान्टेज उठाइयो बट मैले कम होइन यो यति इजिली मात्रै गेम खेल्ने टिम हो भनेर भन्न खोजेँ होइन। थाहा छ उनीहरूको कम्पिटिसन कहाँसम्म हुन्छ, उनीहरूले कस्तो पर्फर्म गर्न सक्छन्, त्यो सबै कुरा हामीलाई आइडिया त रहेको छ बट हेड अन ब्याटल हेर्न मजा आउँछ नि त। त्यो हेड अन ब्याटलको खालको सिचुएसन भन्दाखेरि थन्डरटकले त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी लिने रहेछ भन्ने कुरा अझै पनि जान्न चाहिँ हामीले बाँकी नै छ। अपकमिङ म्याचमा सायद त्यो कुरा पनि देख्न भने चाहिँ पाइएला अनि बाँकी अन्य टिमहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने अन्य टिमहरूमध्येमा 2-4वटा टिमहरूको लागि त ल अब जोनकै इन्ट्रीको सिचुएसन नै नहोला भनेर म सोच्दै थिएँ। त्यस्तो भन्दा भन्दै पनि जोन इन्ट्री बनाएको देख्न पनि पाइयो अनि ब्रिज क्याम्पको केही झलक पनि देख्न पाइयो जहाँ टिमहरूले जोन इन्ट्री पोसिबल नै नभएको अवस्थाबाट आफ्नो टिम एलिमिनेट भएको हेर्नु परेको थियो। मिलिट्री बेस सर्कल भनिसक्दाखेरि एपिजीको टिममा राखिएको एक्सपेक्टेसन विपुल सकिएन अनि जुन टपिकमा हामीले उनीहरूको लागि कुरा गर्दै थियौँ भनौँ न नम्बर वाइजको कुरामा नम्बर जोगाएर त्यो खालको पोटेन्सियल देखाइएको टिमको तर्फबाट भन्ने अवस्था बनेको छैन भनिँदै थियो। त्यस्तै सिचुएसन यहीँ पनि भयो। डकले चल्नै नपाएर निस्किनु परेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। PMSL भरि नै अझै पनि त्यो डक मिसिङ थिए भन्दै इभेन्ट सकिएको थियो। जिते पनि समा उनीहरूले जितिएको पनि थियो इभेन्ट बट डक त्यो खालको डकमा देखिएका थिएनन् भनेर हामी भन्दै थियौँ। यहाँ आइसक्दाखेरि पनि डकको रिजल्ट एलिमिनेसन वाइजमा भने चाहिँ देखिएको थिएन। टप सर्भाइभ गरेर आफ्नो टिमलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न त खोजिराखिएको थियो नै बट त्यो धेरै अगाडिसम्म बढ्ने खालको यात्रा भएन। उनीहरूकै एरियाको सर्कल परिसक्दाखेरि म्याक्सिमम 80% चान्स त यही टिमले जित्छ भनेर स्योर सर्ट हामी भन्ने गर्थ्यौँ बट अहिलेको सिनारियोमा आइसक्दाखेरि त्यो कुराबाट पनि हामीले पनि डिनाइ गर्नुपर्ने अवस्था भने चाहिँ आइराखेको त छ नै। अब पहिलो इराङ्गल ओभरअलमा इन्ट्रेस्टिङ नै बन्न पुग्यो मिलिट्री बेस सर्कलले। सरप्राइजमा एउटै कुराले भयो कि इनिसियल क्लास पर्दै परेन, नभए त्यो मिलिट्री बेसको सर्कल पर्दाखेरि PMSL CSAमा त हामी याद गर्छौँ आफ्नो एउटा माइन्डसेट हुन्छ, आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ तर सर्कल उता परेछ भने छोडिदिए के को माइन्डसेट के को स्ट्राटेजी गाडी बोक सिधै पारी भन्ने खालको अप्रोच देखाइन्थ्यो र धेरैको ब्याटल परेको देख्न पाइन्थ्यो बट यहाँ बखुबी तरिकाले निभाइयो। हरेक टिमले जोन एन्ट्रीको लागि अथवा सर्कल प्रायोरिटी दिँदाखेरि प्लेयर क्याजुअलिटी बिना नै हामी पारी पुग्न सकिन्छ भन्ने खालको थट्सको साथमा खेलेको चाहिँ हामीले देख्न पाएका थियौँ। अब अर्को इराङ्गलले के स्टोरी बनाउने हो त्यो त हामी हेर्न नै छौँ बट त्योभन्दा अगाडि म्याचमा निकालिएका पोइन्ट्स अनि ओभरअल ऱ्याङ्किङ यदि देखाइयो भने को कति पोइन्ट्समा पोजिसनमा पुगेका छन् त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। यदि देखाइएन भने पनि अलाइभ स्ट्याटसमा त्यसको आकलन त हामीले पाइहाल्छौँ। यहाँ मनदीपले भने जस्तै हामीले PMSLमा CSA रिजनमा स्पेसली जब म्याचेसहरू हुन्छ अफिसियल टुर्नामेन्ट इभन नेपाल रिजनकै पनि जति पनि अथवा नेपाललाई एज अ कन्ट्री हामीले PMNC कन्ट्री फाइनल पनि हेरेको होइन त्यो सबै स्टेजहरूमा जति पनि हाम्रो सेन्ट्रल साउथ एसियाको साइडमा अथवा हाम्रो रिजनमा हुने म्याचेसहरूमा मिलिट्री बेस सर्कल बन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मनदीपले भने जस्तै सबै अगाडि जान खोज्छन्। एउटा टिमले ब्रिज क्याम्प गरिदिन्छ, ब्रिज क्रस गर्न मिल्दैन अनि ब्रिजको दुई साइडमै फाइट हुन थाल्छ। सो नसोचेको टिमहरू यो दुईवटा टिमको त रोटेसनमा फाइटै हुँदैन नि भन्ने टिमहरूको पनि फाइट बनिरहेको हुन्छ होइन। बट यहाँ के भइदियो मनदीप डिफरेन्स भन्दाखेरि जो पनि ब्रिजबाट गयो ब्रिजमा बस्ने बारेमा त कसैले सोच्दा पनि सोचेन। ब्रिज क्रस गर्ने, पारी जाने, गाडी लिएर गुटुङटुङ जाने अनि सिधा आफ्नो लागि राम्रो स्पेस बनाउने हो अथवा आफ्नो लागि राम्रो ठाउँ छान्ने हो भनेर त्यही नै चलिरहेको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि धेरै फाइटहरू मेजोरिटी अफ द फाइटहरू लेटर फेजमा मिलिट्री बेस एरियातर्फ गएपछि भएको थियो। यता फायरफ्लक्सले पनि यो एरिया होल्ड गरेर केही एलिमिनेसन निकाल्न खोजेको, YG लाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि उनीहरूको रोल रहेको थियो। पछि पनि पार्टनरले एक प्लेयर डाउन त गर्दै थियो बट उनीहरूलाई पनि टेक डाउन गरियो। यता IDA ले गएर सोच्यो उनीहरूले कि यहाँ गाडी तेर्स्याएर रिजमा रोकियो भने त सर्भाइभ गरिहालिन्छ नि भनेर बट नम्बर लुज गर्नु पऱ्यो। 3जना प्लेयर पुगेका थिए त्यहाँसम्म, 2जना प्लेयर लुज गर्नु पऱ्यो। आई बिलिभ रिटा अन्तिम प्लेयर रहेका थिए, उनलाई पनि लेटर फेजमा TTले टेक डाउन गर्दै थियो। TTले अगाडि नोबरेप्ने साइडबाट रोड क्रस गर्ने सबैलाई नै DMR हान्यो। SKS धेरै युज भएको देख्दैनौँ मनदीप हामी। SKS पनि चलाउँदै थियो प्लेयरले त्यहाँ। यता केचले चढेर आएर आइडियाका अन्तिम प्लेयरलाई टेक डाउन इन्फ्याक्टमा नक भएका प्लेयरलाई टेक डाउन गरेका थिए। रिटाले त्यहाँ एलिमिनेसन निकाले।
अनि त्यस पछाडि केचको एलिमिनेसन उनले सेक्युर गरिदिए, एक्लै बच्दै थिए, पछि गएर टिटीसँग उनको फाइट भयो। सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ भने रेग्नमको टिम गाडी लिएर आएको थियो, उनीहरू पनि ओभरक्राफ्ट लिएर आयो, टिटीले ओभरक्राफ्ट पड्कायो, त्यस पछाडि त्यो रिजमा खेलौँ भनेर ट्राई गर्यो, टिटी गाडी घुमाउन आयो, एकजना टिटीको प्लेयरलाई फिनिस गरियो, पछि साइलास फिनिस भएपछि रियलाइज भयो यहाँ त बाँच्न गाह्रो छ भनेर त्यस पछाडि स्कोपबाट तल झरेर यसो कम्पाउन्ड होल्ड गरियो, त्यताको एलिमिनेसन निकालियो, पछि एलिमिनेसन निकालेर माथि चढ्नका लागि त भगवानको नाम लिने अनि ओपनमा दौडिने भन्ने सिचुएसन मात्र भएको थियो, जहाँ टिटीले माथिबाट सबैलाई नै डियामा हान्दै थियो, एलिमिनेसन सबै अजयले एक्लै नै लान्छु भनेर लाग्दै थिए। हुन त जिङ र किङ दुबईको राम्रो कन्ट्रिब्युसन पनि रहेको थियो। सो ओभरअल हेर्ने हो भने टिटीको लागि कुनै पनि च्यालेन्ज नै बनेन त्यहाँ, तर मनदीपले भने जस्तै इभन च्यालेन्ज आउने हो भने पनि हामी मजाले दुई हातले स्वीकारेर त्यो च्यालेन्ज निकाल्न सक्छौँ भन्ने सिचुएसन चाहिँ भन्छ। बट अब चाइनिज टिमको 4v4 हेर्न चाहिँ मजा आउँछ मनदीप, झ्याममै आएर हुन्छ नि। हाम्रोमा त के हुन्छ, चारवटा गाडी चढ्ने, चारैजनाको हातमा कि त S12 कि त डिभिएस हुन्छ, झ्याममा स्ल्याम हान्ने, S12 र डिभिएस ड्यामकी ड्याम पार्ने, थ्रोबलको साथमा एक दुईवटा एलिमिनेसन आयो भने आइ नै हाल्यो, अदरवाइज क्लोज रेन्जमा गएर सर्टगन पड्काउने भन्ने हुन्छ। बट चाइनिज टिमसँग प्रपर 4v4 लिँदा कसरी लिन्छन् त, उनीहरूको अप्रोच के हुन्छ होला त, 4v4 लिनु पऱ्यो भने उनीहरूले डिफेन्ड गरेको 4v4 मा कोही स्ल्याम हान्न आयो भने कसरी डिफेन्ड गर्छ, यो सबै हेर्न चाहिँ मजा आउनेछ। हिजो पनि विभोसँग सबै म्याचेसहरू फर्केर हेर्ने हो भने पनि झ्याप्पै 4v4 नै बनिहाल्यो, क्लोज रेन्ज 4v4 बन्यो भन्ने खालको सिचुएसन धेरै थिएन। उनीहरूले स्प्लिटमा भएको प्लेयरहरूलाई टेक डाउन गर्दै गर्दै आफू पनि स्प्लिट मेन्टेन गर्दै गर्दै खेलिरहेको थिए। सो आज टिटीसँग यदि त्यो सिचुएसन बन्यो भने त्यो फाइट चाहिँ हेर्न पक्का पनि मजा आउनेछ। एन्ड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु द्याट एज वेल मनदीप। या भनौँ न त्यो जुन हामीभन्दा अलिकति अलग तरिकाको अप्रोच हुन्छ नि उनीहरूको, त्यसले हो क्या कि बबाले आउँछ कि त सकियो भन्ने जस्तो अवस्था बन्न पुग्छ। उनीहरूको लागि वार्की पार रिजल्ट खालको कहानी भन्छ। बट त्यो खालको इन्टेन्स सिचुएसन अथवा यस्तो खालको किन यस्तो पनि गर्नुपर्छ र स्पोर्ट्समा खेल्ने प्लेयरहरूले पनि यस्तो गर्छन् र भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्छ। इनकेस त्यो रिजल्ट आएन भने भनौँ न एउटै भेहिकलको अप्रोच, उनीहरूको गन कम्बिनेसनहरू यस्तो वियर्ड लाग्छ हामीलाई कि के गर्दैछ यो टिमले, यो गनले कसरी हान्छ भनेर सोचिराखिएको हुन्छ। हाम्रोमा ढ्याकी ढ्याक सर्ट गन लगाउने बानी हुँदाखेरि उनीहरू क्लोज रेन्जमा पनि मिनी 14ले टाउको फुटाइदिन उनीहरूको तर्फबाट सकिराखिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको गेम प्ले देखाएर हामीलाई जे होस् अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट चाहिँ यताको टिमले हामीलाई दिने गर्छ नै। हामी फेरि अर्को म्याचतर्फ जानको लागि धेरै टाढा छैनौँ, म्याचमा डाइभ गर्दैछौँ। त्यसको एन्सर हामीले यहाँबाट पाउन सकिन्छ। प्लेयरहरू स्ट्यान्ड बाई रेडी छन् हातमा डिभाइस लिएर भनेपछि हामी जम्प गर्दैछौँ अर्को म्याचतर्फ। हेरौँ यो म्याचको प्लेन पाथले कहानी के बनाउँदैछ त। अब अघिल्लो पालि थोरै टिमहरूलाई गाह्रो पनि बनाइदियो, सर्कल उत्तिकै च्यालेन्जिङ बन्न पुगेको थियो। सबै टिम आफ्नो आफ्नो ठाउँसम्म पुग्न पाए भनेको गेम प्ले कस्तो हुने रहेछ त्यो लबीको बारेमा पनि आइडिया हामी त पाउने नै थियो नि। अहिलेको लागि प्लेन पाथ फर्मेसनकै कुरा गर्नतर्फ लागौँ होला। सरर प्लेन उडेर अगाडि बढिसकेको छ। नोभर रेप्नो साइडतिरबाट सुरु भएको प्लेन पाथलाई चाहिँ हामी देख्न पाउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्लेयर क्याम्प पनि यसो आँखा लगाइनेछ, प्लेयरहरूलाई यस्तो सरर एकचोटि देखाइँदैछ म्याचमा जानुभन्दा अगाडि। पिएमपिएल भाइब्स भन्दै बिपुलले एक्ज्याक्टली त्यही नै लाग्दैछ मलाई। अस्तिनको यस्तै सिचुएसन हुन्थ्यो, यस्तै ट्रान्जिसन हामीले देख्न पाइन्थ्यो भने नोभर रेप्नेबाट सुरु भएको प्लेन पाथलाई स्टालबर सेबर्नीको बिचमा भएर सकिएको देख्न सकिन्छ। फेरि एक साइड एकतर्फी खालको प्लेन पाथ छ। हेरौँ को टिम कहाँसम्म जाने अवस्था बन्न पुग्ने हो त। 40 को टिम अघिल्लो म्याच पोइन्ट्स आएन धेरै, याद गरौँ है। पछाडिबाट आउँदैछ रेग्नमको टिम, डिआरएक्स लगायतका टिमहरू चेज गर्दैछन्। त्यही भएर जति सकिन्छ बेटर स्पट आफूलाई प्रेसिङ गर्न सकेको टिमको लागि सही हुन पुग्ने हो। उता टिटीकै कुरा गर्ने हो भने पोइन्ट्स हेरौँ न कहाँ युज आइसक्यो। 11औं पोजिसनमा उनीहरू चढिसकेका छन्। बाँकी हिजोको दिनभरिमा जल्वा नगरेका टिमहरूलाई मजाले टप्नेछ यो टिमले। त्यो क्लियर एन्सर सायद हामी यहाँबाट पाउन सकिन्छ। या अब बाँकीको म्याचेस कस्तो जान्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि चाइनिज टिमहरू जति पनि छन् नि, दुईवटा अब हामीले हिजो विभो देख्यौँ, आज टिटी देखिरहेका छौँ। उनीहरूको लागि सिधा यदि सानोक पनि छोडिदिउँ, तपाईँले 2 दिन म्याच खेल्ने हो, 12 म्याच खेल्दाखेरि 2टा सानोक खेल्नुहुन्छ, सानोकलाई पनि साइड लगाइदिउँ एकछिनका लागि। यदि तपाईँले इराङ्गलमा मात्रै क्यापिटलाइज गर्नुभयो भने मिरामारमा त यो टिमहरूले पोइन्ट तान्छ भन्ने कन्फिडेन्स हामीलाई लाग्छ कि जनरल हेर्दाखेरि। बिकज चाइनिज टिमहरूको कम्पेरिटिभली मिरामार स्ट्रङ हुन्छ भनेर हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। हिजो विभोको कहानी अलमोस्ट सिमिलर भयो, मिरामारमै त आएको नि उनीहरूको पनि कमब्याक। अगाडि त खासै पोइन्ट थिएन उनीहरूको पनि, इराङ्गल चलाउन्जेलसम्म त 12-13 तर्फ उनीहरू पनि ह्याङब्याक गरिरहेका थिए। पछि 2टा मिरामारले उनीहरूलाई पुस गर्यो, माथिपट्टि आउनका लागि हेल्प पनि गर्यो। सो यदि इराङ्गल मेन्टेन गर्न सक्यो, बिकज तपाईँले 12 म्याच खेल्दा 6 म्याच इराङ्गल खेल्नुहुन्छ ग्रुप स्टेजमा, 50% अफ द म्याप रोटेसनमा तपाईँको इराङ्गल पर्छ र इराङ्गललाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुभयो, मिरामार तपाईँको पोइन्ट आउँछ, स्ट्रङ सुट हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै इराङ्गललाई अलिकति मात्र क्यापिटलाइज गर्यो भने चाहिँ यो टिमहरूले पनि राम्रो रिजल्ट दिन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। त्यसमा टिटी दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड वेल, इराङ्गलमा एउटा चिकन डिनर आइसक्यो, बाँकी 2टा इराङ्गलमा अब के गर्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ।
बाँकी 40 लाई चेज गर्न रेग्नम पछाडिबाट आयो यो म्याचमा लाग्दै थियो रेग्नमले अर्ली अन प्लेयर लुज गर्नु पर्दाखेरि डुओमा कन्भर्ट हुँदाखेरि अब गाह्रो पर्ने हो कि भनेर बट त्यो डुओले पनि राम्रै पोइन्ट लिएर गयो 11 पोइन्टको डिफरेन्स देखिरहेको छु 40 सँग त्यहाँ उता डिआरएक्सले पछिल्लो म्याचमा पोइन्ट लिएर आएन अदरवाइज उनीहरू पनि क्लोज बाई आइपुग्थे होला सिक्रेट पनि राम्रै गरिरहेको छ नट ब्याड 59 अराउन्डमा देख्न पाइरहेका छौँ टप 8 हो अहिलेका लागि टप 8 भित्र पर्ने टिमहरू सिधै फाइनल जानेछन् बाँकी 16 टिमका लागि सर्भाइभल स्टेजतर्फको कहानी बन्नेछ सो हेर्नेछौँ हामी एक्ज्याक्टली के हुन्छ भनेर अहिलेका लागि सिक्रेटको प्लेयर राइट साइडबाट रोटेट गर्दै रहेछन् त्यहाँ गाडीमा इनफ्याक्टमा आफ्नो ड्रपसम्म पुग्ने प्रयास जिके र टिर्याङको चलिरहेको रहेछ लेफ्ट साइडबाट अर्को टिम पनि मुभ गरिरहेको छ इन बिट्विन क्लास बन्ने पो हो कि आइसीको टिम इन्टेन्स गेमको टिम मुभ गरिरहेको रहेछ ओके आफ्नो आफ्नो बाटो त यो इनिसियल फेजमा क्लास बन्छ जस्तो चाहिँ लागेन अहिलेका लागि सर्कल वाइज पनि हेर्न मजा आउनेछ बिकज घर जानै तपाईँलाई टाइम लाग्यो भने तपाईँ सर्कल रोटेट गर्नका लागि पनि फेरि एक्स्ट्रा टाइम लाग्छ नि यता डिआरएक्स पनि गाडी बोकेर सरर कुद्दैछ उनीहरू पनि प्लेन पाथ एक साइडको भइदिएको कारणले गर्दा एउटा पोर्सन अफ द म्यापमा अलि बढी प्लेन पाथले फोकस गरेको कारणले गर्दा घरसम्म पुग्न चाहिँ थोरै टाइम लाग्ने भयो टिमहरूलाई सो द्याट सर्कलको लागि अर्ली रोटेट गर्न अलिकति मुस्किल बन्न सक्छ अरेल्स तपाईँले लुट कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि सर्कलको लागि छिटै निस्किने सोच्नुभयो भने या सम्भव अब दुई मध्येमा एउटालाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्था बन्न त पुग्छ नि हुन त अब इनिसियल ड्यामेज धेरै डिल नगर्नुपर्ने भइसक्दाखेरि केही एक्स्ट्रा टाइम टिमहरूले युज गर्न पनि सक्छन् त्यहाँ त्यो पनि अप्सन टिमसँग भने चाहिँ रहने त छ नै अहिलेलाई यसो अलाइभ स्ट्याटस हेरौँ के अवस्था चल्दैछ टिमहरूको लागि भनेर हुन त दुई म्याच पछिको कहानीमा पनि छन् टिमहरू एपिजीलाई सिङ्गल डिजिटमा देख्न सकिन्छ आरएड केएनजिएमएक्स लगायतका टिमहरू आइजीलाई आइडिएका टिम उनीहरूले दुई म्याचमा डिसेन्ट पोइन्ट निकालेका हुन् 14.7 को एभरेजले लगभग माथि त राख्नै छ बट टप 8 सम्मको यदि सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरूले 8+ को एभरेजको साथमा चाहिँ जानुपर्छ है जस्तो देखिएको छ अब कट अफ पोइन्ट लगायतका कुराकानी पनि यहाँ भन्न पुग्ने त हो नै अब त्यसको चर्चा त हामी गर्ने नै छौँ अहिलेलाई सबै टिमको पोजिसन लगायतका कुराकानीमा चर्चा गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन त्यहाँ 2-4वटा नामहरू मिसिङ रहनेछन् जसले बिचमा राम्रो पोइन्ट्स निकालेर आफूलाई स्टिक गराएर राखेका थिए त्यो एन्ड अफ द डेमा सायद हामीले देख्न पाउनेछौँ त्यसपछि हामी कुरा गरिनेछ कि टप 8 को पोइन्ट्स कति बन्न पुग्यो आजको दिन सकिँदासम्ममा भनेर यता आइएनएफको टिम यो टिम हिजो दुई खालको पक्षको कुरा भएको थियो यो टिमको लागि यो टिम खतरनाक खेल्ने टिम पनि हो बेला मौकामा भिलाएको अवस्थामा पनि थिए कहीँ न कहीँ पोइन्ट निकाल्न खोजेको हो कि जस्तो खालको गेम प्ले पनि उनीहरूले देखाएका त थिएन बट आइएनएफ भनिसक्दाखेरिको एक्सपेक्टेसनवाला गेम प्ले चाहिँ थिएन भन्दै हामीले दिनको अन्त्य गरेका थियौँ यो टिमलाई सम्झिँदाखेरि अब त्यही खालको गेम गइरहेको छ अहिलेसम्म हेरौँ न अब कतिवटा म्याच मध्येमा कतिवटा खेलियो भनेर कुरा गरिन्छ भने 12 टोटल म्याचमा उनीहरूले 8औं म्याच खेलिसकेका छन् यो 9th म्याचमा उनीहरू जाँदैछन् त्यसमा उनीहरूमा आएको पोइन्ट उनीहरूसँग भएको पोइन्ट जम्मा 44 छ जसको एभरेज हेरिन्छ भने निकै नै कम लाग्न सक्छ अब यो अवस्थामा नै दिनको अन्त्य गर्नु पर्यो भने त उनीहरूले पनि अब डिरेक्टली फाइनलसम्मको यात्रा भन्ने ठाउँबाट आफूलाई धेरै टाढा पाउने हुन् हुन त अर्को स्टेजमा गइसकेपछि पनि पोसिबल छ फाइनल जानको लागि त्यहाँ पनि टप 8 कै कहानी बन्न त पुग्ने हो बट यही राउन्डमा पुग्न सकियो भने तपाईसँग हुने त्यो ब्रेक डेमा आफूलाई कहीँ न कहीँ तिखार्न सकिन्छ अगाडिको टिमको पर्फर्मेन्स मजाले हेर्न सकिन्छ त्यही अनुसारको प्रिपरेसन लगायतका कुराहरू पनि रहन त पुग्ने त हो नै अब सबैको लागि 8 मा आउन पोसिबल रहने त छैन आइएनएफ बिग नेम मध्येको एकले नल्याइसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्न चाहिँ सक्छ अब यहाँ टप 8 मा आइएन भने जित्ने कुरालाई लिएर के कतिको पोसिबल चान्सेस छ टिमको लागि भनेर यदि पर्सेन्टेजकै हिसाबमा कुरा गरिन्छ भने लोअर पर्सेन्टेजमा उनीहरूलाई सायद राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ त्यही टिमका प्लेयरहरू हामी देख्दैछौँ अन स्क्रिन अनि त रियादमा भएको अडियन्सहरूलाई पनि सर्र देखाइँदैछ लोअर साइडमा सानो भिआइपीमा त्यो राम्रो नम्बर अफ अडियन्सको प्रेजेन्स पनि त्यहाँ देख्न पाइएको थियो स्पेसली हिजोको दिनमा म नेपाली अडियन्सले गएर हो र स्पोर्ट्सका प्लेयरहरूलाई चियरअप गर्न पुग्नु भएको थियो त्यो देखिसक्दाखेरि त म निकै नै खुसी लागेको थियो बिकज एक त नेपालमा भएको इभेन्ट होइन बाहिरी देशमा भएको इभेन्टमा जहाँ हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो टिम आएको छ भनेर त्यो खालको सपोर्टको लागि जब पुगेको देखियो पछाडिबाट हानो र हानवाला च्यान्टिङ जब सुन्न पाइएको थियो बिपुल मजा आएको थियो भोलिको दिनमा पनि म एक्सपेक्ट गर्दैछु कि यहाँसम्म त्यो नम्बरहरू सुन्न पाइयोस् भनेर फर्स्टमा त म एकैछिन कन्फ्युज हुँदै थिएँ कि हाम्रो टिमलाई देखाउँदा पनि हल्ला किन आइरहेको छ भनेर पछि मैले नेपाली नै आवाज सुन्न पुगिसकेपछि चाहिँ त नि यहाँ नम्बर राम्रै रहेछ जसले हल्ला गर्दैछन् भनेर हुन त फेरि हाम्रो कम नम्बर भए पनि साउन्ड त धेरै ठुलो हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन हाम्रो एनर्जी नै नेक्स्ट लेभलको हुन्छ अडियन्सहरूको त्यतिसम्मको माया देखाइदिनुहुन्छ अब भोलिको दिनमा पनि त्यता हुनुभएकाहरू सबै जोडिने कोसिस त पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होला यता 40 को टिम जसलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ कि उनीहरूले एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो कि पछाडिबाट
समात्दै पछार्नलाई टिम आउँदैछन् नजिकै नजिकै। थाहा छ आफूसँग त्यो गेम देखाउन सक्ने क्यालिबर छ भनेर, बट हिजो अन्सले भन्नुहुन्थ्यो नि यो टिमले राम्रो खेले पनि उनीहरूको लागि बेला मौकाको अप्रोच हेरिसक्दाखेरि एउटा कन्सर्निङ कुरा के छ भन्दा उनीहरूसँग पहिलेदेखिबाट आइजिएलको रूपमा आबद्ध भएका प्लेयर छैनन्। जे जस्तो छन् अहिलेलाई अब म आइजिएल गर्छु भनेर अगाडि बढेका प्लेयर त हुन्, उनीसँगको ब्याकग्राउन्डले प्रिभियसली उनीसँग त्यो एक्सपिरियन्स भएका प्लेयर छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो पार्छ। नभए हानेर खेल्ने कुरामा नो डाउट यो टिमसँग त्यतिसम्मको खुबी छ, त्यतिसम्मको रिजल्ट निकाल्न सक्छ भन्ने कुरालाई लिएर प्रश्न नै उठाइँदैन। बट जब कुरा आउँछ आइजिएलिङ लगायतका टपिकमा त्यो पनि म्याटर गर्ने कुरा हो नि त। कस्तो सिचुएसनमा के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर त्यो प्रपर डिसिजन मेकिङमा कहिलेकाहीँ उनीहरू चुक्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि रिजल्ट नआएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ, जुन सहमत जसले पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लेयर वाइजमा हेरिन्छ भने 101 हान्ने प्लेयर त छन् अनि राम्रो पनि खेलिरहेका छन्। अब त्यही राम्रो खेलिरहेको ठाउँमा एउटा बभाले ब्याकग्राउन्ड भएका आइजिएल हुन्थ्यो भने यो टिमले योभन्दा धेरै बेटर गरेको सायद देख्न पाइन्थ्यो होला हामीले। यहाँ हेरौँ फाइनल रिजल्ट के आउँछ भनेर, बिकज एट द एन्ड अफ द इभेन्ट तपाईँको ऱ्याङ्किङ के हुन्छ, तपाईँको पोइन्ट के हुन्छ, तपाईँले कहाँ एन्ड गर्नुहुन्छ, त्यसैले नै हो सबै कुराको एन्सर दिने भनेको। त्यो त हामीले थाहा पाइ नै हाल्नेछौँ। धेरै लामो इभेन्ट पनि होइन साथीहरू। हिजो आज भोलि ग्रुप स्टेज रहेको थियो, ढ्याक्क लगाएर 2 दिन तपाईँले सर्भाइभल स्टेज देख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि 3 दिनको फाइनल सकि त हाल्यो PMWC। सो त्यो एन्सर पाउनको लागि अथवा कुन टिमले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यो थाहा पाउनको लागि धेरै टाइम लाग्ने छैन। रेग्नमका लागि अलमोस्ट सेन्ट्रिक स्पोर्ट बन्दिन पुग्यो, वाटर सिटी अराउन्डबाट खेलिरहेको छ। मेबी त्यो रिजेज एन्ड अल कन्ट्रोलमा लिएर खेल्न मिल्छ होला। उता भिजनका लागि अल्टर इगोसँगको ब्याटल भनेको आई बिलिभ सो भिजनले एकजना प्लेयर पनि लुज गर्यो जस्तो मैले फिल गरेँ, बिकज अल्टर इगोले त्यहाँ सायद एलिमिनेसन बटुल्ने मौका पनि बनायो। हेरौँ न सर्कलको सेन्ट्रिक एरिया अथवा सर्कलको बेटर स्पट भनेर कति टिम पुगिसकेका छन् अगाडिपट्टि। जो अब सर्कलमा बाहिर रहेका छन् अथवा एटलिस्ट एजमा मात्र रहेका छन् उनीहरूले अब सेन्टर च्याप्छु भन्यो भने कहाँ पाउँछन् त स्पेस। यही नै हो च्यालेन्ज तपाईँलाई बन्दिने, अरूले मुभमेन्ट गर्न नपाउनुको। सो मजा आउनेछ हेर्नको लागि अबको यो ब्याटल। यता DRX विन साइड तर्फबाट रोटेट गरिरहेको छ। मेबी त्यो बक्स कम्पाउन्ड अगाडिपट्टिको 12 ब्याक बिल्डिङ कन्ट्रोलमा लिएर खेल्ने प्रयास उनीहरूको चल्नेछ। यहाँ अहिलेका लागि बक्स कम्पाउन्डमै रोकियो उनीहरू। मोस्टली टिमहरूले ट्राई गरिरहेका हुन्छन् स्प्लिटमा अगाडिपट्टिको जुन बिल्डिङ रहेको छ 12 ब्याक कम्पाउन्ड त्यो पनि होल्डमा गर्ने भनेर, बट त्यहाँ अलरेडी अर्को टिम देखिरहेको छ। उता APGको ब्याटल बन्यो, TTसँग TT तर्फ देखिरहेको थिएँ। APG पनि धेरै अगाडि सायद जान पाएको थिएन। अर्को एउटा म्याच जहाँ सिटिङलाई अलरेडी उनीहरूले लुज गरिसकेको छन्। इनफ्याक्टमा अजयलाई अब फायरफ्लक्सको एङ्गलबाट डाउन गरियो, किङलाई VSNको एङ्गलबाट डाउन गरियो। TT जो सर्कलभन्दा केही पछाडि थियो, एज जानका लागि पनि ट्राई गर्दै थियो उनीहरू त कहाँबाट कुन कुन टिमको एङ्गलमा आइपुगेको रहेछ। कतिवटा टिमले पो एलिमिनेसन लिएर जान भए। अघिल्लो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको टिम यो म्याचमा अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भयो। त्यो प्लेयरलाई पनि सायद कसैको सर्ट आउँदैछ, HP कम भएको जस्तो फिल गरिरहेको थिएँ मैले। मार्सेलोले 1 एलिमिनेसन उठाएका रहेछन् VSNका लागि। भिजनले 9 अफ लुज गरेको थियो। यता फायरफ्लक्सले पोजिङकीको आउटर स्क्वाड हाउस बिल्डिङ समातेको रहेछ। लेटर फेजमा सर्कल यो तर्फ ढल्किन्छ कि भन्ने आश सायद उनीहरूले गरिरहेको होला। भिजनले अगाडिको रिजेज होल्ड गरिरहेको छ। ओके, FF को स्प्लिट पनि रमाइलो रहेछ भन्दै 2 जना प्लेयर चर्चमा देखिरहेको छु, 1 जना प्लेयर रहेका रहेछन् यता स्क्वाड हाउसतर्फ, 1 जना प्लेयरले पोजिङकीको एक्जिट पोर्सनतर्फ समातिरहेका छन्। भनेपछि स्प्लिट राम्रो छ, बट अब त्यो स्प्लिटमा प्लेयर बचाउन सक्नु पर्यो। APG पनि पोजिङकी आएको रहेछ, TT पनि पोजिङकी आउनै खोजेको रहेछ, बट उनीहरूले प्लेयर लुज गर्नु पर्यो। बिकज FF को एङ्गल बन्यो, VSNको एङ्गल बन्यो, APG को एङ्गल बन्यो। तिनै साइडबाट प्लेयर पिकअप भएका थिए। त्यहाँ TTलाई गाह्रो पर्यो यो म्याचमा सर्कलको कन्ट्रोल लिनका लागि। नोबरेपनैबाट आएको पोजिङकीमा आएर इन्ट्री बनाउन नपाउँदै ट्रायो उनीहरूले लुज गर्नु पर्यो। अब अन्तिम प्लेयर कति पोइन्ट दिन सक्छन् भन्ने कुरा हो। हुन त राम्रो स्टार्ट भइसकेको छ, 2 म्याचमा 27 पोइन्ट लिएर गइसकेको छ टिमले। सो एउटा म्याच एटलिस्ट त्यो बफर उनीहरूले पाउनेछन्। YG का प्लेयरहरूलाई यहाँ देख्न सकिन्छ। REG क्लोज बाई पनि देख्न पाइएको छ। अब सर्कल फर्मेसनको हिसाबमा पोजिसन बनाउन खोज्दाखेरि अब यो स्पेसिफिक एरिया चाहिँ अलि अप्ठ्यारो फिल गर्छु म चाहिँ। अब यहाँ आइसकेर यहाँको कमिटमेन्ट देखाइसकेपछि बाहिर निस्किन अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुने गर्छ। अनि इनकेस यतैतिरको सर्कल बनिसक्दाखेरि पनि तल स्पेसमा हेरौँ न, जब प्लेयरहरू तल झर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँतिर लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, एउटाले अर्कोलाई समात्न कहाँ कसरी के खालको मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले प्रिभियसली थुप्रै म्याचेसहरूमा त देख्न पाइसकेका त छौँ नै। सिफ्टिङले के भन्छ यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि ओके REG का प्लेयरलाई पोजिसन दिएको भने चाहिँ देख्न पाइएको छ, जहाँ टिमको तर्फबाट अब त्यो स्पेसिफिक एरियालाई होल्ड गरेर एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले निकाल्न सक्छन्, राम्रो रिजल्ट। अनि फेरि टेबल टप स्पटको लागि उनीहरूको तर्फबाट सिक्योर गर्न सकिन्छ। 40 को टिमलाई उनीहरूले रिप्लेस गर्न सक्छन्। एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो यो हाम्रो लागि भनेर चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट सोचिनेछ। यो एउटा ठाउँ बनिसक्यो। यो सिफ्टिङ पछिको सिफ्ट त्यतिसम्मको हार्ड सिफ्ट हुँदैन।
उनीहरूले त्यही पोजिसनमा बसेर थुप्रै एलिमिनेसन पोइन्टहरू पनि पिक गर्न चाहिँ सक्छन्। अब यहाँ स्प्लिट फर्मेसनमा प्लेयर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। एकै ठाउँमा बस्छु, एकै ठाउँमा क्लस्टर बनाएर बस्छु भनेर सोचियो भने पनि चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी जुन एलिमिनेसन पोइन्ट उठाउने हुन्छ त्यो चाहिँ मिस हुन पुग्ने त छ नि। लक्सी एलिमिनेसन पिक गर्न डेस्परेट थिए, सर्ट दिए, बट आफूले हेभी ड्यामेज डिल गर्नु परेको थियो। क्विकली पोजिसन चेन्ज गर्छन्। वाटर सिटी स्पेस एरियालाई पनि अकुपाई गरिएको छ, बाँकी प्लेयरलाई स्प्लिट फर्मेसनमा पर पनि राखिएको छ। इन्फर्मेसन चारैतिर लिने कोसिस टिमको तर्फबाट भने चाहिँ पक्कै रहन त पुग्ने छ भने उता टिम सिक्रेटको अप्रोचलाई रोकियो। डुओमा टिम कन्भर्ट भएका छन्। अब उनीहरूले पनि पोइन्ट्स ल्याएर बिस्तारै बिस्तारै चढेको हिजोको दिनमा देख्न पाइएको त थियो नै। आजको दिनमा त्यस्तै खालको गेम प्ले देखाइयो मात्र भने पनि टप 8 सम्मको यात्रालाई अलिकति सहज महसुस गर्थ्यो होला टिमले। बट यो म्याचबाट खासै धेरै पोइन्ट आउने जस्तो चाहिँ मैले देखिराखेको छैन टिमको लागि। अब डुओले ठाउँ पाइएको छ, कतिन्जेल सर्भाइभ गर्न सकिएला र यो कम्पाउन्ड एरियामा। एक त हाम्रो पोजिसनको बारेमा अगाडि नजिकै भएको टिमलाई अलरेडी आइडिया छ भनिसकेपछि त कता कता धेरै बेर सर्भाइभ गर्ने चान्सेस उनीहरूको लागि कम हुन पनि सक्नेछ। आरएजी पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट पश्चात उनीहरू त्यतिसम्मको ढिट भएर अगाडिपट्टि लागि परेका होइनन्। कम्पाउन्डमा बसौँ आनन्दले उनीहरूको अप्रोच त्यही नै छ भने यता 40 का प्लेयरहरू डिप साइड समात्नको लागि आएका त छन्। रङ पोजिसन हुनेछ यदि यहाँ होल्ड गर्ने बारेमा डिसिजन लिए हो भने अगाडिपट्टि उनीहरूलाई चेज गरिरहेको, उनीहरूकै खुट्टा समातेर तल झारेर आफू चढ्न खोजेको टिमका प्लेयरहरूलाई देख्न भने चाहिँ पाइनेछ। फलक मुभिङ भेहिकल स्प्रे साइलसको थियो, ड्यामेज डिल गरेका त थिएनन् उनले, बट उनको पार्टनरले काम गरिदिनेछन्। एलिमिनेसन पोइन्ट पिक गरियो 40 का प्लेयरहरू। अब एक्ज्याक्टली गर्ने के थाहा छैन। अब टिमलाई थोरै प्यानिक सिचुएसन बन्न पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो राम्रो खेलिएको थियो, सुरुवात पनि राम्रो गरियो, बट एकचोटि जब त्यो खालको सिचुएसन बन्छ जहाँबाट उनीहरूले रिजल्ट निकालिरहेका छैनौँ कपाल अफ म्याचेसमा भन्यो भने नि उनीहरूले पोइन्ट्स निकाल्न अप्ठ्यारो भइरहेको जस्तो चाहिँ फिल गराउँछन्। अब अहिलेलाई साइलस उनले पनि ड्यामेज डिल गरिसकेपछि के सोचे उचित मलाई यही छ कि म पार्टनरसँग रिग्रुप गर्छु र उतै बस्छु भनेर पुग्ने छन्। दोस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट निकालेको टिम अहिलेलाई रिग्रुप गर्दै सँगै वाटर सिटी एरिया अकुपाई गरेर आरामले बस्ने बारेमा सोच्दैछन्। वाटर सिटीतर्फ रिग्रुप गरेको छ रेग्नमको टिमले। नजिकै सिक्रेट पनि रहेको छ। सिक्रेटका लागि देखिरहेको छ 2 जना प्लेयर त्यहाँ रहेका छन्। उनी 2 जना हुन् सर्भाइभ गर्ने पनि। तो स्पिकले सायद चेकमा राखेका छन् त्यो साइडमा कोही रहेको छ भन्ने क्लियर आइडिया रहेको छ। 4 इनफ्याक्टमा 2 एलिमिनेसन त्यहाँ रहेको थियो रेग्नमका प्लेयरका लागि। सर्कलको सिफ्ट आउने बेला पनि भयो। वाटर सिटी सायद फेरि पनि प्रिफर गर्छ भन्ने आइडिया लगाएको छ। वाटर सिटी प्रिफर गर्यो पनि 40 अलमोस्ट त्यो बिचको डिप एरियातर्फ पुगेको रहेछ अनि सेन्ट्रिक स्पेस नै पाएको छ उनीहरूले। सर्भाइभ गर्न पक्का पनि अलिकति च्यालेन्जिङ त रहनेछ त्यहाँ फोर थ्राइब्सका लागि। ट्रायोमा रहेको फिल गरिरहेको छु मैले। ट्रायोले अब कति पोइन्ट दिएर जान सक्छ त्यहाँबाट त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। यता R8 को टिम एज बनाउनको लागि प्रयास उनीहरूको चलिरहेको छ। जुन साइडमा जाँदैछन् प्रेस्टिज त्यो साइड अलरेडी अकुपाइड छ। उता थन्ट ग्लोबलका लागि अन्तिम प्लेयर जिङ एकजना प्लेयरलाई डाउन गर्छन्। अल्टर इगोको एरिसको एगेन्स्टमा नक निकालिएको थियो। क्रिप्टोनलाई फिनिस नै पनि गरियो। खाता त खोल्यो नै यो म्याचमा जसरी भयो भने टिटेको टिमले। एक एलिमिनेसन उठाइएको छ। 16 को 16 टिम अझै पनि सर्भाइभ गर्दैछन्। उता एपीजीले फेरि पनि जीएमएक्ससँगको भेट भयो। तेस्रो म्याचमा दोस्रो पटक यो 2टा टिम लड्दैछन्। जीएमएक्सलाई सानोकमा निकालेको थियो एपीजीको टिमले। यहाँ जीएमएक्स आइपुगेको रहेछ पोचिङकी चर्चमा। पोचिङकी चर्च फायरफ्लक्सको कन्ट्रोलमा थियो, बट फायरफ्लक्सले आफ्नो स्प्लिटलाई तोडेर रिग्रुप गर्न भ्याएको रहेछ। जीएमएक्सले नक खायो। उता अलिकति जीएमएक्सका सपोर्टर जो जर्सी लगाएर बसेका थिए उनको एक्सप्रेसन देख्दै थिएँ म तलपट्टि क्याम्पमा। बट फायरफ्लक्स राम्रो डिसिजन मान्नुपर्छ भन्दै बिकज जुन स्प्लिट थियो उनीहरूको हेभी स्प्लिट रहेको थियो त्यो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो पर्थ्यो होला। R8 जो एज बनाउन खोज्दै थियो उनीहरूलाई गाह्रो बनिरहेको थियो ठाउँ पाउन। डिसाइड गर्यो अब त एकतिर स्ल्याम इन गर्नै पर्छ भनेर रिजमा गयो, स्ल्याम इन गर्यो। भिजनको एगेन्स्ट इनफ्याक्टमा भिजन रहेको थियो। यहाँबाट उनीहरूले छोडेर अगाडि गएपछि आइजी आएको रहेछ। इन्टेन्सको एगेन्स्टमा उनीहरूले एरिया बनायो। भिजन नजिकै छ। ओके भिजनसँग अगाडि 2टै रिजको कन्ट्रोल थियो। अहिले माथिको रिज छोडिदिएको रहेछ भिजनले। त्यहाँ R8 आएको छ बट थ्रोएबल आउनेछ। नेटबाट बच्नुपर्छ भन्दै मार्थलाई नक निकालियो। भोल्टको नेट रहेको थियो। अब त भिजनले थ्रोएबल बर्साउनेछ त्यहाँ। त्यो थ्रोएबलबाट बच्नु पर्यो। त्यही बिचमा R8 अर्को प्लेयरको पनि एचपी कम हुँदैछ। गाडीमा कुद्दै पड्किने उनकी बट नो ID7लाई पनि नक निकालियो। R8 लाई अलिकति गाह्रो बन्दैछ। R8 का मल्टिपल प्लेयर डाउन हुँदैछन्। उता हुन त भिजनलाई पनि कहाँबाट सर्ट आउँछ पोचिङकीको चर्चबाट सर्ट्स आउने रहेछ। यता आयो FF को स्ल्यामिन आयो त्यही रिजमा बटाउँदा आउँदै केचलाई डाउन गरिन्छ। भिजनका मार्सेलोले नक निकालेका थिए। R8 को टिमलाई एलिमिनेसन निकालिँदैछ। प्रेस्टिजले आफ्नै प्लेयर मार्थलाई पड्काएका रहेछन्। प्रेस्टिज आइबिलिभ अन्तिम प्लेयर हुन् R8 का लागि। या रुखको पछाडिपट्टि रहेका छन् अन्तिम प्लेयर। स्क्यारफेयर्सले त्यो एलिमिनेसन आफ्नो टोलीका लागि सेक्योर गर्छन्। त्यहाँ 3 एलिमिनेसन R8 का लागि स्ल्यामिन गरेर बनाएको थियो। बट अब त्यहाँको थर्ड पार्टी अनि फोर्थ पार्टी इन्भल्भमेन्ट थाम्नै भइरहेको छैन। आएको थियो भर्खरै त्यहाँबाट थ्रोएबल। सो प्रोजेक्टरले गर्दाखेरि आइडिया भयो कहाँ छन् प्लेयर भन्ने। बट नो पछाडि पोचिङकीको चर्चबाट देख्छ त्यहाँ
GMX को टिमले एलिमिनेसन निकालिन्छ फायरफ्लक्सलाई थाहा छैन यहाँको प्लेयर मरिसक्यो भन्ने बारेमा अझै पनि नेट लगाउँदैछन् उता GMX लाई APG ले देख्छ आम्मामो एकतिर सर्ट दियो अर्को टिमको सर्ट आउँछ त्यसलाई फेरि त्यसलाई जसले सर्ट दियो त्यसलाई अर्को टिमले हान्छ यता GMX अब APG ले उनीहरुमाथि थ्रोबल वर्साउनेछ अहिलेलाई बच्ने कसरी भन्ने कुरामा GMX का प्लेयरहरूलाई सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल लिन नै गाह्रो परिरहेको त थियो नै तर यहाँ APG का प्लेयरहरू नो अपर्च्युनिटी साथीहरू निस्क्यौँ भन्ने तरिकाले निकाल्न खोजिँदैछ एउटा प्लेयर भरपुर प्रयासबाट असम्भव हुन पुग्नेछ APG 5औं एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको लागि टिमवर्क नम्बर छ एउटा एज GMX लाई निकालियो लबीबाट बाहिर हेरौँ त अर्को म्याचमा पनि निस्किसक्दाखेरि उनीहरूको अवस्था के छ 3 म्याचमा 3 पोइन्टको अवस्थामा टिम कुद्नुपर्ने रहेको देखिएको छ यता YG का प्लेयरहरूको पनि गाडीको साथको अप्रोच हामी देख्दैछौँ त्यो बीचमा समातियो आएर त्यही डिपमा जहाँ 40 का प्लेयरहरू बसिराखेका थिए अरे राम गनौँ त सेकेन्ड 5 शब्द बोल्न पाएको थिएन मैले टिमलाई निकालियो लबीबाट बाहिर गनवाइजको कुरामा त नो डाउट यति छिटो क्विक रियाक्सन दिने गर्छ 40 का टिमले एक प्लेयरलाई लुज गरेका थिएनन् भने उनीहरूले अझै के गर्न सक्थ्यो होला हुन त अहिलेलाई त्यस्तो ठाउँमा छन् जहाँबाट उनीहरूले अरूलाई देख्ने चान्सेस पनि कम छ अन्टिल एन्ड अनलेस उनीहरूको मुखमै आउँदैनन् अनि उनीहरू बाहिर निस्किने हो भने फेरि उनीहरूलाई चाहिँ अरूले टन्नैले नजर लगाएर राख्न भने चाहिँ सक्नेछन् त्यो पोजिसनको फाइदा बेफाइदा त्यही तरिकाले चाहिँ भन्न सकिन्छ यता INF आइडिएको प्लेयरको अगेन्स्टमा थ्रोबल एक्सचेन्ज अफर चलिराखेको छ लिलबोयलाई डाउन निकालियो लको एचपी कम हुँदै थियो मोलोटपले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट सर्ट फेस गरे सायद उनी पनि डाउन हुनु परेको छ अल्टरिगोको प्लेयरहरूको एन्ट्री यहाँ INF को टिमलाई लबीबाट बाहिर निकालियो आइडिया का प्लेयर त्यहाँ छन् भन्ने बारेमा आइडिया छ छैन गाडी आवाज सुनियो अब त त्यो प्लेयरले मुभ गरेको देखिएको छ एचपी कम भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्नु पर्ने थियो त्यो अपर्च्युनिटी मिस गरियो लडिएको थियो 2 जना अरू आउँछ एलिमिनेसन उठाउँछ अनि त्यहाँ बचेका एक प्लेयर अब कता जाने अब उनी जाने भनेको त्यही डिप होला जहाँ 40 का प्लेयर छन् यदि त्यता गइयो भने जाँदा जाँदै उनलाई पनि एलिमिनेट गर्न सकिन्छ भने उता APG प्लेयर क्याजुअल्टी फेस गर्नु पर्यो राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट आइसकेको थियो फेरि एकजना प्लेयरलाई त्यहाँबाट लुज गरिसकेका छन् यता फायरफ्लक्सको लागि हामी देख्न सकिन्छ नक भएका प्लेयर उठिसके ज्युल रेन्जबाट थ्रोबल फाल्दैछन् जसको प्रोजेक्टाइल यहाँसम्म आउन अति नै च्यालेन्जिङ बनिराखेको त छ नै APG प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया छ बट रियाक्ट गर्नको लागि अब डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट फ्ल्याङ्क गरेर गएर मेबी एङ्गल बनाउँछु भन्ने बारेमा उनीहरूले सोच्न भने चाहिँ सक्नेछन् फायरफ्लक्स त्यसको लागि फेरि हामी रेडी छौँ भन्ने पोजिसन बनाउन खोज्दैछन् उता REG भर्सेस टिम सेक्रेटको बीचको ब्याटलमा टिम सेक्रेटका प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेट गरिँदैछ यो म्याचमा पनि पोइन्ट्स आइसकेको छैन अनि टिम निस्किन्छ लबीबाट बाहिर अब त्यो टप 8 को सपनामा हामीलाई बाहिरिनु पर्ने हो कि भन्ने डरले पनि खान सक्छ टिमलाई हुन त दिनका केही म्याचेसहरू अझै पनि बचेका छन् जहाँ रिकभर गर्न सकिन्छ भने APG का प्लेयर मुभिङ भेहिकल अगाडिपट्टि ग्राउन्डमा भएको प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै हन्ट गर्दै डाउन निकाल्दैछन् क्यानको लागि दुई प्लेयर नक अवस्थामा अर्को प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया अलरेडी रहेको छ प्लेयरलाई डाउन निकाल्न खोजिँदैछ क्यान अर्को एउटा खराब म्याचतर्फ लाग्दै हो र टिमको अवस्था त्यस्तै देखिराखिएको त छ नै प्लेयर बच्ने चान्सेस कम नै देखिराखिएको छ त्यो अन्तिम एक प्लेयरलाई पनि स्पट गरिसकिएको छ त्यो पोजिसनलाई बारम्बार हेर्ने कोसिस त्यहाँ गरिएला हिल गर्न त खोज्नेछन् त्यहाँ भएका प्लेयरले बट ज्युल अनि APG त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट पक्कै पनि पिक गर्नको लागि मुख्यमा जाने कोसिस गर्नेछन् आइया पनि भन्न दिएन किन ट्रोपलाई त त्यहाँ APG को टिमले एक गर्दै प्लेयर डाउन गर्यो अन्तिम प्लेयरको पोजिसनको बारेमा पनि क्लियर आइडिया रहेको छ मोलोटप हिट भइसक्यो डिस्प्लेस गर्नु पर्यो डक निस्किन्छन् एलिमिनेसन निकाल्छन् 8औं एलिमिनेसन रेफुसलाई लुज गर्नु परेको थियो 8 एलिमिनेसन एउटा एज बनायो बट अब मेबी यो ब्याटल DRX को एगेन्स्टमा बन्नेछ 3v4 को ब्याटल हुनेछ युनमिनलाई थाहा छ त्यहाँ डकको पोजिसनको बारेमा डकलाई आइडिया छैन प्लेयर त्यहाँ छ भन्ने थ्रोबल आयो नजिकै कोही छ भनेर अब आइडिया पायो होला त्यहाँ DRX ले 2 एलिमिनेसन निकालेको छ सो इजी को नाममा एक एलिमिनेसन थियो QXG को नाममा एक एलिमिनेसन थियो युनमिन फरवर्ड लाइनमा लिड गरिरहेका छन् APG सँगको त्यो ब्याटल बट APG लाई पनि सजिलो छैन पहिले थ्रोबलको नक निकाल्नु पर्यो अनि मात्र माथि प्रेसिन गर्न मिल्छ यतिकै प्रेसिन गर्न मिल्दैन थ्रोबल हान्नको लागि माथि जाउँ उताबाट 40 ले देख्छ भन्दै मात्र थियो नकीले नक निकाल्छन् डकको एगेन्स्टमा तर सेफली स्मोकसम्म आइपुगे बट सायद यदि यहाँ नक भएको प्लेयर भन्ने आइडिया पायो भने अब चढ्न पाउनेछ DRX ले अनि आई बिलिभ थाहा छ उनीहरूलाई बिकज भर्खर यही लडेको APG को टिम नम्बर थाहा थियो हामीलाई अनि भर्खर त्यही टिम नम्बरले नक फेस खायो गन यतै चल्दै थियो सो यही प्लेयर नक भएको प्रेसिन गर्न मिल्छ त्यही सोच्यो रिभाइभल अझै पनि इनिशिएट गर्न दिएको छैन थ्रोबलको साथमा डिस्टर्बै गरिदैछ सो इजीको मुखैमा आएर नेट पड्किएको थियो अर्को नेट गयो सटिक नेट QXG को डकको एलिमिनेसन चोरियो त्यहाँ टपलाई नक निकालियो ज्युल अब अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्टेड APG जोस त थियो जाँगर पनि देखाउँदै थियो अर्ली फेजमा एलिमिनेसन पनि निकाल्दै थियो बट उनीहरूलाई सटडाउन गर्दैछ DRX को टिमले द कोरियन पावर हाउस आर टर्निङ द टाइड इन देयर फेभर अगाडि ज्युल छन् अन्तिम प्लेयर खासै मुभमेन्ट देखाएका छैनन् त्यो एलिमिनेसन सेक्युर गर्न पक्का पनि प्रयास
प्रयास गर्छन् होला गयो गाडी लिएर नै गयो प्रेसिङ गर्नका लागि एलिमिनेसन सिक्योर गर्यो अर्को प्लेयरलाई खोज्ने अपर्च्युनिटी थियो बट नो केही गर्न पनि दिएन जियोललाई त त्यहाँ त्यसबिचमा 40ले नक निकाल्यो सो इजीलाई बट सायद सो इजीले रिभाइभ पाउँछन् होला त्यहाँ यो डिपमा बसेको छ मनदेव T24 यो डिप 7E अलमोस्ट पाकिस्तानमा त यो डिपको नाम पाकिस्तान सर्किटमा त जब कल आउट दिनुपर्छ प्लेयरले 7E डिप नै भन्छन् रे मलाई सुनाउँदै थियो T24 ले आफै नै लास्ट PMSL को बेलामा बिकज त्यो डिपमा बसेर 7E ले के गरेको थियो T24 त्यो लाइनअपमा थिए हामी सबैलाई थाहा छ नि स्पेशली नेपाली फ्यानलाई त धेरै सम्झाउनै नपर्ला सम्झाउनै नपर्ला त्यो त सबैभन्दा यादगार नै छ नेपाली अडियन्सको लागि पक्कै पनि त्यही स्पेसिफिक एरियालाई हामी अहिले पनि हेर्दैछौँ र त्यही एरियाको अप्रोच पनि देख्न भने चाहिँ पाइराखिएको त छ नै यता DRX का प्लेयरहरूको अप्रोच हेरौँ न फेरि सरर गाडीमा जाने तिनैजना प्लेयर अगाडिबाट मुभ गरिएको पनि देखिएको थियो अनि प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने बारेमा उनीहरू खोज्दैछन् एङ्गल समाउ थ्रोबल पनि फालिएको थियो त्यसले रिजल्ट दिने अवस्था भने चाहिँ थिएन उता 40 एलिमिनेसन पिक गर्न अझै पनि पछाडि परेका छैनन् एलिमिनेसन पिक गर्दैछन् अथवा प्लेयरहरूलाई डाउन निकाल्दै गरेको किल फिल्डमा भने चाहिँ देख्न पाइएको त थियो नै यतातिरबाट वाइल्डको थ्रोबलले मेबी काम गर्न सक्छ DRX को प्लेयरको अगेन्स्टमा एज एक्सपेक्टेड मिठो नेड जानेछ QXG लाई डाउन निकालिएको छ अर्को प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि चढ्नको लागि गइसके यहाँ तीनटै प्लेयरलाई सँगै डाउन निकाल्ने भए त एकपछि अर्को गर्दै बट नो रोकियो शटगनको साथमा प्लेयरलाई रोकिएको त देखिएको थियो आरइजी साइलस उनीमाथि रेस्पोन्सिबिलिटिज आएको छ यतापट्टि भएको प्लेयरलाई डाउन निकाल्नको लागि लो एचपीमा भएको प्लेयरलाई डाउन उनले निकाल्न सकेनन् क्योटिक बनिसकेको छ यहाँ गाडीका पछाडि बस्दै शटको लागि कोसिस गरिएको त थियो DRX का प्लेयरहरू एकपछि अर्को गर्दै रोक्न खोज्दै थिए 40 को टिम मौकाको फाइदा उठाउने यसरी भनेर सोचेको छ एकतर्फी अर्कोतर्फ अल्टर इगो का प्लेयरहरू पनि थर्ड पार्टीको लागि आएका त हुन् नै थ्रोबल के साथमा एलिमिनेसन पोइन्ट पिक गर्नको लागि 40 का प्लेयरहरूले स्प्याम गर्दै गरेको त देख्न सकिन्छ त्यहाँ थ्रोबल को प्लेयरहरू पनि आइपुगे DRX ले सोच्दैछ के हुँदैछ हामी लड्दै थियौँ एउटासँग वरिपरि नै हामी कसरी घेरियौँ सायद उनीहरूको तर्फबाट सोचिँदै त छ नै 8 एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूको लागि पनि आएको छ फायरफ्लक्स लबी छोडेर बाहिर निस्किसकेका छन् DRX राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट थियो बट अल अफ द सडन यहाँ बनेको यो सिनारियोले कपल अफ डिफरेन्ट एङ्गलबाट सर्ट फेस गरिसक्दाखेरि प्लेयर क्याजुअलिटी एकपछि अर्को भएर अन्तिम एक प्लेयरमा गेम परिणत भइसकेको छ टप 5 को एन्ट्री यहाँबाट बनाएका छन् टिमहरूले DRX पछ्याउने तरिकाको गेम प्ले अझै पनि देखाउन आतुर त थिए नै बट नम्बर नबचेपछि धेरै बेरको खेला रहने भएन बट 40 अझै पनि उनीहरू मौका बनाउन छोड्ने छैनन् अझै पनि एलिमिनेसन बटुल्न छोड्ने छैनन् गन वाइज चलाउनु परेमा हामी तम तयार छौँ त्यसको लागि भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ DRX का प्लेयरले थ्रोबलको साथमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने कोसिस गरेका थिए अलिकति गलत डिरेक्सनमा गयो थियो उनकै आँखा अगाडि तीनजना प्लेयर छन् तर उनले भिजनमा कसैलाई पनि पाउने छैनन् भने इनफ्याक्ट उनको पोजिसनको बारेमा पनि अगाडिको अपोनेन्टलाई आइडिया त्यति छ जस्तो मलाई लागेन जुन नेड आएको थियो DRX का प्लेयर साइक्सीबाट सायद यहीले त्यो सोच्यो 40 को नेड रहेको थियो त्यो भनेर हेरौँ न अझै पनि थ्रोबल 40 को एगेन्स्टमा टार्गेट हुँदैछ 40 त्यहाँ छ भनेर अन्तिम पटक T24 लाई देखेको थियो अब सायद फाइनली देखियो अब त जोनले छोडिसक्यो चढ्नुपर्छ माथि पहिलो डिभिएस मिस गरे दोस्रो डिभिएस पनि मिस गरे अलावा आउँछन् UMP को हिप फायरमा कनेक्ट गर्छन् एलिमिनेसन निकाल्छन् 9 एलिमिनेसन बन्यो अल्टर इगोका लागि यो स्पेस यो वाटर सिटीको अगाडिपट्टि रुइन्सको अगाडिपट्टिको यो रिजवाला स्पेस यो पुरै ग्रेभयार्डमा कन्भर्ट हुँदैछ कति क्रेड बन्यो होला त्यहाँ उता 40 नकी ब्याकग्राउन्ड पछाडिपट्टिबाट ब्याकलाइनबाट कभर दिन खोज्दैछन् आइक्यूको पोजिसनको बारेमा रोजमेरीलाई आइडिया रहेको छ नेट जानेछ आइक्यूको एगेन्स्टमा पड्काइयो आइक्यूलाई आइजिएल गोज डाउन 40 का लागि फलक फिनिस भइसकेका छन् अब T24 र नकीको काँधमा जिम्मेवारी आउनेछ T24 को पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया रहेको छ T24 लाई फलब्याक गर्नुको बाध्यता बन्यो त्यहाँ अब नकीसँग फलब्याक गरेर जानका लागि चाहे नकी सुत्तेरै भए पनि स्प्रे हान्दै थिए राम्रो ड्यामेज डिल गरे T24 लाई कभर दिन भ्याए आइक्यू बच्ने छाँटकाट देख्दिन त्यहाँबाट अन्टिल एन्ड अनलेस रोजमेरीलाई नक निकाल्छन् यहाँबाट यदि नकीले रोजमेरीलाई नक निकाल्यो भने मेबी त्यस पछाडि स्मोक लगाएर आइक्यूलाई पछाडि बोलाउन सकिन्छ होला त्यो साइडमा एग्रेस गर्न एलिमिनेसनका लागि गएको थियो 40 राम्रै भ्याल्यु पनि क्रिएट गर्यो त्यहाँ गएर बट आइक्यू फिनिस हुनु पर्यो अब डुओमा कन्भर्ट भयो सायद अब चिकन डिनर निकाल्ने चान्सेस चाहिँ त्यो कुराले हन्ट गरिदिनेछ उता एई आफैलाई इस्टाब्लिस गर्दैछ चिकन डिनर हामी लिएर जान्छौँ भनेर उता भिजन पनि डुओमा बचेको रहेछ एईले एकजना प्लेयरलाई अगाडि पठायो इनफ्याक्टमा रोजमेरी पनि अगाडि गए अब त 40 लाई पुरै ब्लकेट गरिदिन सक्छ यहाँबाट एईको टिमले बिकज एज सुन एज त्यो अगाडिको रिजमा टिम पुग्यो अब गाह्रो छ दुई साइडबाट फाइट लिनु पर्यो कि त भिजनको साइडमा जानु पर्यो पुरै चेप दिनका लागि बट नकिला अर्को साइडबाट सर्ट आउँछ थाहा छ क्विकली गाडीमा गेट इन गर्छन् डिरेक्सन चेन्ज गर्छन् एक्जिट गर्छन् उनले अलाबाले सर्ट दिइरहेका छन् दुई साइडबाट फस्ने भए यहाँ उता भिजनको प्लेयर पनि गाडी लिएर सायद फल ब्याक गर्दैछन् अथवा एङ्गल चेन्ज गर्दैछन् उनले पनि T24 लाई थाहा छ स्मोकमा प्लेयर छ भन्ने एउटा ऱ्यान्डम थ्रोएबलको लागि प्रयास गर्दैछन् उनले आइक्यू रिभाइभ पाउने नै छैनन् ओ ऱ्यान्डम नेड रहेको थियो त्यहाँ उन त नकीको पनि नेड गएको रहेछ रोजमेरीलाई डाउन गरियो अलाबाको एङ्गल हो इम्पोर्टेन्ट भनेको उता आइक्यूको एलिमिनेसन भोल्टले चोरिदिए त्यहाँ अलाबालाई डाउन गरियो भिजनको एङ्गलबाट अब अलिकति सजिलो बन्नेछ 40 लाई
आइडिएका प्लेयर अन्तिम प्लेयरको रूपमा सर्भाइभ गरि नै रहेका छन्। यो चिकन डिनर कसले लिएर जाँदैछ मनदीप अझै पनि सायद भन्न मिल्दैन होला, बिकज यही जो कम्फर्टेबल पोजिसनमा देखिन्थ्यो सायद उनीहरू अब डुओमा कन्भर्ट हुने हुन् मेबी यहाँबाट, बट नो डुओ पनि होइन, रोकियो उनलाई, एरिन उठ्छन्, सर्ट दिन्छन्, डाउन निकाल्छन्, 4 एलिमिनेसन। यता आइडिएले पनि बनाइदियो, फेरि पनि सायद 40 नै भन्दैछ म्याच हामी नै लान्छौँ भनेर। हुन त 2 प्लेयर त्यहाँ भिजनले पनि बचाएको छ। 6 एलिमिनेसनबाट 7औं तर्फ लाग्न त खोज्दैछन् डुओ बचेका यी प्लेयरको मेहनत अझै पनि देख्न भने चाहिँ पाइनै छ। टप 3 टिम लिस्ट बनिसकेको यो ठाउँमा गेम एक्ज्याक्टली कसले लिएर जान सक्छ भन्ने कुराको पोसिबल चान्सेस यो यसरी त्यो भन्ने खालको ठाउँमा नै छैन जस्तो लागिरहेको छ। हामी अहिलेको अवस्था हेरिसक्दाखेरि प्रयास गरिनेछ तिनटै टिमको तर्फबाट। आइडिया उनीहरूसँग नम्बर वाइजमा कम छ, बट बाँकीका दुईको ब्याटल बनिसक्दाखेरि 40ले लिएर जाने कि भिजनले लिएर जाने त्यसको कुनै पनि स्योरिटी यहाँदेखि राखिएको त छैन। कोल्याप्स सर्कलसम्मको कहानी बन्ने हो, यसबाट ओपनमा आउनै पर्ने हुन्छ, अवस्था नाजुक बन्न पुग्नेछ। त्यहाँ केही हदसम्म एउटा रुखको कभर लिन सक्ने अवस्था पनि बन्न त पुग्ला कि, बट त्यहाँ स्मोक कति राखिएको छ, आफूसँग युटिलिटिज कति जोगाएर राखिएको छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्नेछ। यसो रिचको सपोर्टको साथमा खेलिँदै त छ, एकैछिन उफ्रिन पनि मिल्यो यता, बट समय हेरौँ कोल्याप्स सर्कल आउनको लागि कति बेर बाँकी छ। 1 मिनटको समय अवधिभित्रमा हामीले कोल्याप्स सर्कल देख्न भने चाहिँ पाइनेछ। आइडिएका प्लेयरलाई त्यहाँ एरेन 7 स्पटेड छन्, 40 को टिमको तर्फबाट पनि सर्ट गइराखेको छ, मेबी डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट पनि उनले ड्यामेज डिल गर्दै थिए, जोनले काम गरिदिने भयो, निस्कियो त्यो प्लेयर भनेपछि अब 2v2 को यो ब्याटलको कन्टेक्स्ट आइसकेको छ। 40 लाई थाहा छ कतिसम्मको इम्पोर्टेन्ट छ, यो चिकन डिनर निकालियो भने हामी कहाँ बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यो इम्पोर्टेन्स उनीहरूले बुझेका छन् भने भिजनको टिमले पनि टप 8 को टार्गेटको लागि गेम सुधार्नु पर्ने थियो। यो चिकन डिनर त धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर गट्सी मुभको साथमा गाडी लिएर आउँछन् सर र इन्फर्मेसनको लागि। इन्फो पाए पनि उनले, बट रिक्स कतिको थियो त? अब यो रिवार्ड तर्फ परिणत गर्ने खालको रिक्स लिएको थियो कि थिएन त? ड्यामेज हेप्पी डिल गरियो, सोचौँ न, गट्स त मान्नै पर्छ। अगाडिपट्टि 2 प्लेयर छन् थाहा छ, गाडी लिएर सर घुमाइयो अनि कन्स्ट्यान्ट सर्ट पनि फेस गरिराखिएको त थियो नि। थ्याङ्कफुली गाडी पड्किएन अनि उनी आफू जहाँबाट स्टार्ट गरेका थिए त्यहीँ गएर रोकिने मौका बन्न पुग्यो नै। 8 सेकेन्ड कोल्याप्स सर्कल सुरु हुनेछ, त्यसपछि अब गाडीलाई कभरको रूपमा लिन सकिन्छ सकिँदैन। नकीको मुख अगाडि पुग्दै खोज्दै थिए, 2 प्लेयरले एक साइडमै जाउँ हामी छापौँ भनेर सोचेका थिए, जाँदा जाँदै एउटा प्लेयर डाउन, अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्दै 40 को टिम चिकन डिनर निकालेको छ। टेबल टप स्पट अराउन्ड हाम्रै नाममा कोरिनुपर्छ, सिमेन्टेड हुनुपर्छ, त्यो उत्तर दिन खोज्दैछन्। मुभ डिसिजन भिजनको एकदमै सही थियो, किनकि थाहा थियो 2 डिरेक्सनमा छन् प्लेयर भन्ने कुरा भनेपछि एउटा भेकलमा सर र 2 जनै जाउँ अनि गएर गरिदिउँ काम, त्यो प्लेयरलाई फिनिस गरिदिउँ, अर्को एक्लै हुने त हो नि। बट नो, के मोमेन्ट देखाइदिए त्यहाँ, सर्टगन कनेक्सन, अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन, उठेरै सेलिब्रेसन गर्दै थिए। एपिक मोमेन्ट बनाइएको छ यहाँ। हुन त हो कुन स्टेज हो त्यो पनि हेरौँ न, होइन बिपुल? ग्लोबल स्टेज छ, 101 प्लेयरहरू भएको ठाउँमा आफू यसरी छाउन सक्नु। अनि मलाई फेरि हिजोको इन्टरभ्यू याद आयो जहाँ फलकले आफ्नो प्लेयरलाई क्रेडिट दिँदै थिए, कसरी खेल्छ आफ्नो प्लेयरले, कस्तो गेमले उनीहरूले देखाउँछन् भन्ने कुरालाई लिएर। अरूले अन्डरएस्टिमेट गरे पनि प्लेयरसँग पोटेन्सियल छ, त्यति विश्वास गर्छु म भनेर उनले आफ्नो प्लेयरको लागि त्यो स्टेटमेन्ट दिँदै थिए। थ्याङ्क्स पनि भन्दै थिए साथीहरूलाई कि यस्तो राम्रो रिजल्ट ल्याउन हामी सबै काम गरिरहेका छौँ सँगै भनेर। मजा आयो म्याच हेर्नको लागि, स्पेसली त्यो लास्टको मोमेन्ट त झन् मेस्मराइजिङ नै थियो। यो म्याच 40 को लागि मनदीप अर्को एउटा एङ्गल अथवा अर्को एउटा पार्टबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, बिकज फलक फिनिस भएका थिए अर्ली अन नै। डिपमा गइयो, ट्रायोको साथमा सर्भाइभ गरियो, लेटर फेजमा जब लेफ्टमा फाइट लिन मिल्छ त्यहाँ पुरै केओटिक सिचुएसन बनिरहेको छ भनेर थाहा थियो, त्यहाँ गएर फाइट लियो, एलिमिनेसन उठाइयो, आइक्यू त्यहाँ फिनिस भए, आइजिएल फिनिस भए, स्टिल त्यो डुओले अनि अन्तिममा नकी। आई मिन हिजो पनि जब अल्फा 7सँगको ब्याटल बनेको 40ले खोसेर लान्छ कि क्या म्याच भन्ने सिचुएसन बनेको थियो। अनि यहाँ पनि सुरुमा मनदीपले भने जस्तै भिजनले बबालै सोचेको, भिजनले सोच्यो पहिले गाडी लिएर जाउँ, अगाडि गाडी घुमाउँ, इन्फो कलेक्ट गरौँ कहाँ हो, बिकज रिजभन्दा पछाडि छ प्लेयर भनेपछि एक्ज्याक्ट पोजिसन थाहा छैन, आफूलाई पनि रिजबाट माथि आउँदा हन्ट गर्छ भन्ने थाहा छ। सो गाडी लिएर एकजना गए, पुरै घुमाए, 2टै प्लेयरको पोजिसनको बारेमा थाहा भयो, थाहा थियो कि एउटा प्लेयर एक्सट्रिम राइट साइडमा छ जसले राइट फ्ल्याङ्क हेरिरहेको छ, अर्को प्लेयर घुमेर थोरै लेफ्ट पुगिसकेको छ भनेर डिसाइड गर्यो लेफ्टबाट जाउँ, लेफ्टपट्टिको प्लेयरलाई हानिदिउँ, नकी जुन एङ्गलमा थियो त्यहाँ जाउँ, त्यो प्लेयरलाई टेक डाउन गरिदिउँ भनेर सोचेको थियो। बट गए पनि M4ले उतार्न मिस पनि गरेका हुन् नकीले, बिकज सिधा एङ्गलमा आउँदा मलाई लाग्दै थियो M4ले नै 2टैलाई भ्याइदिन्छन् त्यहाँ भनेर।
भनेर सिधै अगाडिबाट गाडी आउँदै थियो बट जब नजिकै आयो त्यस पछाडि एस्टुवेलके निकालेर ड्याङ 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 म्याच की म्याच पारियो 2जनालाई डाउन गरे मलाई त लाग्दै थियो यस्तो साथीले बाइसेप्स देखाउने भयो अब फेरि भनेर बट उठेरै सेलिब्रेट गरे गजबको म्याच रहेको थियो रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ म्याच अनि 40 का लागि फलकमा हामी कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट छैनौँ हामी बाँकी 3 जना पनि इक्वली क्यापेबल छौँ म्याच निकाल्न इभन फलक छैनन् भने पनि भन्ने सिचुएसन बनिसकेको थियो रमाइलो म्याच हेर्न पाइयो अहिलेको लागि हामी छोटो ब्रेकमा जानेछौँ ब्रेक पछाडि आउनेछौँ यो म्याचको पोइन्ट्स हेर्नेछौँ ओभरअल के भइरहेको छ कुराकानी गर्नेछौँ अनि आजको दिनको अन्तिम एङ्गलतर्फ फेरि अगाडि बढ्नेछौँ विल बी राइट ब्याक Pulsar Legionnaire available now. First outfit with special head animations and voice lines. The Pulsar Legionnaire set comes with its own super cute voice lines that can be toggled on or off. What happened? Bye, friend. Hello, Earth. I'm here. It also features the upgradable Hyperion ship DSR. And Jet Reaver glider with special animations. Experience parachuting like never before. That's not all. Even more rewards await. Event period July 25th, 2025 through August 26th, 2025. What are you waiting for? Get the new Guild set now. वेलकम ब्याक वन्स अगेन फेरि पनि स्वागत छ झन्डै वाट्सएप गाइज भनिसकेको स्ट्रिमर बन्ने बानी लागिसकेको रहेछ भन्दै मैले वाट्सएप गाइज भनि नै सकेको थिएँ हामी पब्जी मोबाइल वर्ल्ड कप हेरिरहेका छौँ भर्खर 40ले हो कि क्या हो भन्ने खालको म्याच निकालेर देखाइदियो आई मिन सुरुमा फलकलाई लुज गर्नु आई मिन म जुन ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि भन्दै थिएँ मनदीप कि यो म्याच उनीहरूका लागि त्यो सेन्सबाट पनि इम्पोर्टेन्ट भयो ठिक छ तपाईँ अलरेडी #1मा हुनुहुन्छ तपाईँ डाइरेक्ट फाइनल जाँदै हुनुहुन्छ भनेर क्लियरली हामीले देखिसकेका छौँ अब #1 बच्ला नबच्ला भन्ने बाँकीको म्याचको उनीहरूको रिजल्टमा पक्का पनि भर पर्ने छ प्लस भोलिको दिनमा अरू टिमले कस्तो खेल्छन् भन्नेमा भर पर्ने होइन तर सुरुमा फलक लुज गर्नु तपाईँको टिमको टप गन स्टार प्लेयरलाई तपाईँले लुज गर्नु अनि त्यस पछाडि ट्रायोको साथमा सुरुमा स्पेस डिफेन्ड गर्नु पछि प्रोएक्टिभनेस देखाएर लेफ्टमा फाइट पर्दा त्यहाँ थर्ड पार्टीको लागि जानु त्यहाँ एलिमिनेसन उठाउन मिल्छ भनेर जानु त्यो केओटिक सिचुएसनबाट एकजना लुज भए पनि फर्केर डुओ आएर अनि म्याच जित्नु आई मिन यसमा फलकको केही पनि रोल थिएन जबकि हामी फलक टिमको टप गर्नु उनीमा टिम डिपेन्ड हुन्छ फ्र्यागिङका लागि भनेर भन्ने गर्छौँ बाँकी 3ले गरेर देखाए बाँकी 2ले गरेर देखाए भनेपछि त्यसले एज अ टिम पनि मोमेन्टम अनि मोरल बुस्ट गर्नलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ 18 पोइन्टर गेम मनदीप मिठो डिफरेन्स बनाउने भयो उनीहरूले त्यहाँ भारत पक्कै पनि त्यो त देख्न पाइन्छ नै 3टा टिम छन् जसले खाता खोल्न नै सकेनन् यो म्याचमा र्याङ्गल अनि म्याचमा पोइन्ट्स आइराखेको छैन भने कहीँ न कहीँ कन्सर्निङ बन्न सक्छ है तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि त्यहाँ आउन त पुग्ने छ नै यो म्याचमा 2-3वटा टिमहरूको एलिमिनेसन वाइजको डोमिनेसन पनि देख्न भने चाहिँ पाइयो इन्ट्रेस्टिङ म्याच बन्न पुग्यो 40को टिमलाई विपुलले भने जस्तै त्यहाँ खेल्न आउँछ भनेर खेलेर देखाइदिए पनि नभए सोच्नु त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँ बसेर चिकन डिनरसम्मको कहानी रच्न अनि नकीको पर्फर्मेन्सलाई लिएर त धेरै नै तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ हिजोको दिनमा पनि उनले देखाएको त्यो क्लच झन्डै चिकन डिनर दिलाइसकेका थिए आफ्नो टिमलाई भने आजको यो मोमेन्टमा पनि 2जना प्लेयरलाई उतारेर देखाइदिए पहिला एम्फो मिस भइसकेपछि सर्टगनमा क्विकली स्विच गरियो फ्याट्टा एउटा प्लेयरलाई झारियो अर्को प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि उनले कनेक्सन ल्याउन भ्याए र टिमलाई
एलिमिनेट गरिएको पनि देख्न भने चाहिँ पाइएको छ चिकन डिनर आइसके पश्चातको रियाक्सन हामीले देख्न पाइयो जहाँ उनको पार्टनरको रियाक्सन पनि उत्तिकै थियो भने त्यो प्लेयर पनि प्रिसाइजली उठेर मैले हाने भन्ने खालको रियाक्सन भने चाहिँ उनले दिन खोज्दै थिए ओभरअलमा अति नै इम्प्रेस गरिरहेको छ 40 को टिमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर हेर्ने हो भने त च्याम्पियन जसरी खेल्दैछ यो टिमले अब यो स्टेजको मात्रै कहानी यो नभनोस् अब त डाइरेक्टली फाइनल जाँदैछ भन्दाखेरि केही हिसाबले पनि गलत हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन बट फाइनलमा पुगिसक्दाखेरि यही रन चलाउन सक्ने हो भने सोचौँ त नसोचिएको कुरा पाकिस्तानको अडियन्सहरूले पाउँदैछन् कि भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ पिएमएसएलमा पनि गजब खेलेका हुन् नो डाउट टिमले विनिङ खालको गेम प्ले देखाउँदै थिए तर लास्टमा गइसक्दाखेरि लास्ट डेलाई उनीहरूले क्यापलाइज गर्न सकेनन् जहाँ प्रेसर गेम लगायतका कुराकानी पनि रहन त पुग्नेछ नै बट समहाउ यो लबीमा आइसक्दा यो खालको डोमिनेसन जहाँ एपिजीको टिमलाई टपले रेट गरिन्छ होला पिएमएसएल सिएसएमा यहाँ आइसक्दाखेरि उनीहरूभन्दा त वे बेटर गेम प्ले भनेर उनीहरूले देखाइराखेका छन् हुन त एपिजीको अझै पनि रङ रूप देख्न बाँकी छ होला बट जे जति देखिएको छ त्यो कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने अहिलेलाई सिएसए रिजनबाट तारिफमाथि तारिफ कमाउनु पर्ने टिम 40 भन्दैछ यहाँ गजबको म्याचेसहरू खेलिरहेको छ डिफेन्ड गरेर खेल्न आउँछ जब क्लोज रेन्ज ब्याटल बन्छ तब सर्टगन राम्रो चल्छ टिमबाट थ्रोएबलको प्रेजेन्स राम्रो छ आई मिन फलकले त नेड हान्दा ताकेरै टार्गेट लक भनेरै हान्छन् भन्ने तरिकाले हामीले देखिरहेका हुन्छौँ ग्रेनेडिङ स्किल कति गजबको छ त्यो प्लेयरको भनेर अरू प्लेयरले स्टेप फरवर्ड गर्न थालिसके आई मिन नकीले हिजो पनि अलमोस्ट पुल अफ गरेका हुन् अल्फा 7 को एगेन्स्टमा ब्याटल जहाँ म्याच निकालिदिन्छन् कि क्या आफ्नो टिमको लागि भन्ने सिचुएसन बन्दै थियो अहिले फेरि नकी र T24 मिलेर म्याच निकाले T24 ले राम्रो कन्ट्रिब्युट गरेकै छन् इभन पिएमएसएल फाइनलमा जब फलकको पर्फर्मेन्स थोरै लेफ्ट राइट चलिरहेको थियो त्यतिखेर T24 ले स्टेप अप गर्दै थियो ओके म हान्छु भनेर उनको एलिमिनेसन हामीले उनीबाट एलिमिनेसन आएको देख्न पाइरहेका थियौँ बाँकी आइक्यूले राम्रो काम टिमलाई कलेक्ट गरेर अगाडि बढाउन अथवा टिमलाई एज अ युनिट अगाडि बढाउनका लागि गरिरहेका छन् अनि उनको पनि इन्डिभिजुअल गन पावर त राम्रो छँदैछ सो टिम राम्रो देखिएको छ होपफुल्ली अब जति पनि यसमा सानो सानो मिस्टेकहरू छ अथवा सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू रहेको छ त्यो स्पेसमा काम गरोस् टिमले ब्रेक पनि पाउनेछ उनीहरूले बाँकी म्याचेसहरू हेर्नका लागि मौका पाउनेछन् सो फाइनलमा जानुभन्दा अगाडि राम्रो तयारी गरेर जानको लागि उनीहरूका लागि अपर्च्युनिटी चाहिँ मिल्नेछ हामी हेर्दैछौँ रेग्नम क्यारिया स्पोर्ट्स जो #1 को कन्टेस्टका लागि 40 लाई चेक गरिरहेको थियो नजिकैबाट उनीहरू र 40 को बिचको कम्पेरिजन हेर्दै थियौँ रेग्नम क्यारियाले पनि गजबको खेलेको यो म्याच या अन्तिममा लाइमलाइट लिएर गयो 40 को टिमले बट वाटर सिटीमा होल्ड गर्नु टिम सिक्रेटसँगको त्यो ब्याटल त्यहाँ एलिमिनेसन निकाल्यो पछि अगाडि आयो रेग्नम क्यारिया टिआरएक्स 40 एकै ठाउँमा लडिरहेका थिए त्यो ठाउँमा उनीहरू फिनिस हुनु पर्यो बट स्टिल एलिमिनेसन वाइज राम्रै पोइन्ट लिएर गयो उनीहरूले पनि सो #1 क्लियरली एक्लै लिएर कुद्नका लागि दिएको छैन 40 लाई अल्दो अहिलेसम्म #1 उनीहरूले म्यानेज गरेर त राखेको छन् बट एउटा दुईटा म्याच 40 ले बिगार्यो भने हामी पछाडिबाट रेडी छौँ टेक ओभर गर्नका लागि भन्ने खालको म्याचेसहरू चाहिँ रेग्नम क्यारियाले पनि देखाइरहेको छ मन्दिप या यदि #1 की पोजिसनलाई लिएर प्रिसाइजली तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने त्यो PUBबाट सोच्न सकिन्छ विपुल अभियस रूपमा तपाईँले यत्रो डेडिकेसन देखाइरहनु भएको छ यस्तो राम्रो रिजल्ट ल्याइराख्नु भएको छ त्यो बावजुद पनि यदि कसैले आएर रिप्लेस गर्छ कि भन्ने खालको डरलाई सोच्ने हो भने #1 अरू कसैले आएर लिदिने पो हो कि भन्ने पनि डर भने चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि रहेको त छ अनि लेट्स सी अब 40 को टिमले अरूलाई आउन दिन्छ कि दिँदैन त्यो त हामी बिस्तारै म्याच सँगसँगै थाहा पाइ नै हाल्छौँ into this competition how were the team feeling actually it was hard to qualify to the EWC so it's all about trust by yourself and focusing on the game that's all yeah I understand that now for me I think everyone kind of wants to know we've got 3 games left right we're halfway through day 2 of the group stage you need to try and secure one of those spots in the finals okay do you feel like you guys can do it and what are you going to do to like change it up actually we will try for it and we will fight until the last moments so inshallah we will qualify to the finals. Well, best of luck, Vault. I really hope that you guys secure that match, those crucial points to get into the finals. But for now, thank you so much and best of luck in the rest of your games today. Back to you guys. पहिलो म्याचमा जोस थियो साथीको त्यस पछाडि थोरै लेफ्ट एन्ड राइट चलिरहेको छ म्याचेसहरू तर फाइनल जानको लागि दुईटा अपर्च्युनिटी छ नि त हैन डाइरेक्टली अब सकियो अब त सकिएन 2 दिन खेल्यो आइयो यसो साउदी घुमेर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपको भेन्यू हेरेर भन्ने अवस्था रहेको छैन इभन तपाईले यदि डाइरेक्टली फाइनलसम्म जान पाउनु भएन अथवा फाइनलसम्म आफ्नो यात्रा बनाउन पाउनु भएन भने पनि तपाईको लागि अर्को स्टेज सर्भाइभल स्टेज रहेको छ त्यहाँ सो सर्भाइभल स्टेजमा फेरि पनि टप 8 आउने अनि त्यहाँबाट फाइनल जान सक्छौं भन्ने अवस्था तपाईको लागि बन्ने हो 24 टिम छन् 8 मात्रै हो के फाइनल खेल्न नपाउने सो बटम 8 मा नपर्नु ओभरअल कन्क्लुजन हैन मन्दिपले अघि भने जस्तो यहीबाट ग्रुप स्टेजबाट ह्युज प्राइज पुल लिएर जान्छु भन्ने एउटा तपाईको लागि
त्यो लग्जरी त छँदैछ बट फाइनल पुग्यो भने त करोड हानि नै हाल्ने हो फाइनल आएर #16 नै आयो भने पनि करोड त यसै नै आउँछ नेपाली एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्दा होइन सो प्राइज पुल एन्ड अल त्यो कुरालाई हेर्ने भने त फाइनल गएर पनि प्राइज पुल मजाले उठाउन सकिन्छ अभियसली यहाँ पनि तपाईँले त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन अब अफिसियल टुर्नामेन्ट हो प्राइज पुल भन्ने त्यो रहँदैन साथीहरू प्राइज पुल अभियसली म्याटर गर्छ तपाईँको लागि एट द एन्डमा स्पोर्ट्स इज अल्सो बिजनेस होइन सो प्राइज पुल कति कमाउन सक्नुहुन्छ एज एन अर्क कति तपाईँले रिटर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यति नै स्पोर्ट्स ओभरअल इकोसिस्टमकै लागि राम्रो पनि हुने हो सो त्यसमा अभियसली 40 मन्दीपले भने जस्तै यहीँबाट नै मेजर चङ्क लिएर जान्छ जस्तो देखिएको छ अलरेडी 20 पोइन्टको डिफरेन्स क्लियर कट बन्न थालिसक्यो उता 2 र 3 को डिआरएक्स अनि रेग्नम करियाको बिचमा पनि फेरि छुट्टै ग्याप बन्न थाल्यो सिक्रेटको पर्फर्मेन्स मन्दीप आज आएको छैन यो चाहिँ हामीले क्लियर देखेका छौँ हिजो जति जोसिलो सिक्रेट देखिएको थियो आज त्यति जोसिलो देखिएको छैन यो टिम अझै पनि छन् म्याचेसहरू छन् त्यो कुरालाई रिकभर गर्न सकिन्छ है भन्ने तरिकाले जान चाहिँ सक्छ यो टिम किन टप 8 हो नि त अब त्यो #1 को स्पटबाट त धेरै टाढा भइसक्यो प्राइज पुल वाइजको कुराकानीमा पनि जति सकिन्छ बेटर पोजिसनले तपाईँलाई बेटर प्राइज पुल दिने हो अब त्यो बिचमा सम्झिने टप 8 सम्मको डिरेक्टली फाइनलको यात्रालाई मात्र सम्झिने हो भने पनि उनीहरूले बचेका म्याचेसहरूमा त्यो पोइन्ट्स निकालेर टप 8 सेक्योर गर्ने स्पटसम्म बनाउन सक्ने चान्सेस अझै पनि छ अब यो पेजमा हेरौँ न म्याचेस प्लेड कतिवटा म्याच खेलिसकेका टिमहरूलाई देख्न पाइराखेको छ म्याक्सिमम 9 म्याचेस खेलिसकेका टिमहरूलाई मात्र देखिएको छ अल्फा 7 त्यो बिचमा एउटै मात्र टिम हो जसले 6 म्याच खेलेर त्यो पोइन्ट निकालेर यहाँ अटिराखेका हुन् अब यहाँ भएका टिमहरूले यति कुरा के सोच्नु पर्यो कि भोलिको दिन हामी खेल्दैनौँ र हामी रिप्लेस हुनेछौँ भोलि पछाडिबाट आउनेछन् टिमहरू चेज गर्दै गर्दै भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ फायरफक्सलाई हेरौँ त त्यहाँ 9 म्याच खेलेर कुन पोजिसनमा छन् उनीहरूले अब हाम्रो लागि पोसिबल स्पट छैन टप 8 को लागि भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो अब अझै पनि अपर्च्युनिटी छ कि विपुलले भने जस्तै बटम 8 मात्रै नआउनु हो यो लबीमा होइन अर्को स्टेजमा गइसकेपछि पनि तपाईँसँग टप 8 मा आएर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने पोसिबल चान्सेसहरू त्यहाँ रहेको त छ अब त्यो भइसक्दाखेरि टिमहरूलाई यो स्टेजमा नगरेको पर्फर्मेन्स उताएर चाहिँ आउँछ भन्ने कुराको स्योरिटी के छ त भन्ने खालको क्वेसन पनि उठ्न चाहिँ भने सक्ने छ यहीँबाट घर फर्किनु पर्ने भए विरक्त लाग्दो नै हुन्थ्यो होला बट यी सबै टिमहरूले दुईचोटि अपर्च्युनिटी पाउने हुन् फाइनलसम्म जानको लागि त्यो देखिसक्दाखेरि चाहिँ अझै पनि चान्सेस बोकेर बसिराखेका छन् टिमहरूको लागि पोसिबल फ्याक्टरहरू छ भनेर सोच्ने माध्यम भने चाहिँ कता कता जीवितै रहन त पुग्ने नै छ यो सबै म्याचेसहरू हामी हेर्ने छौँ अहिलेलाई फेरि स्टेजतर्फ जानेछौँ अनि त्यसपछि म्याचेस हेरौँला World Cup at EWC. My name is Veracity, and I simply couldn't stay away from this gorgeous stage. But don't worry, you're in great hands. I've booted Barney off for now. It's just me and you. We kick things off today absolutely incredibly. 4 Thrives, what a performance from them. After third partying none other than Team Vision and Regnum Karia, the final fight then came down to Regnum Karia and 4 Thrives themselves. Despite Regnum Karia walking away with a winner-winner chicken dinner in that one, thanks to those sweet elimination points, 4 Thrives rise to the top and absolutely dominated everybody else. Match 2 though was at... Hold on, hold the phone. Veracity, you ain't kicking me off my stage and doing the host rejoin without me. So I'm going to take you through what we did on map number 2, because we headed to Erengel and a spanner was thrown in the works almost immediately because we had a south circle all the way down in military base, and that caused a surge of rotations by land, by sea and by air. And it was at the very end that Thunder Talk Global went head to head against Team Secret, who had rotated all the way from George Pole, by the way, and Thunder Talk Global, they managed to secure that winner-winner chicken dinner and 26 points. That means 16 eliminations for Veracity. You know what, Barney? That's enough out of you. Ciao, ciao, Bella. Are you serious? Match 3 is where it all really kicked off, because we almost saw the return of none other than the dockening. Unfortunately, they weren't able to make it work on the Alpha Gaming side of things, but you know what did happen? We had another 4 Thrives victory in the bag, baby, and my oh my, what a performance that was. But you know what? Enough yapping from me, because I want to dive into match number 4. It's going to be a spicy one. Don't worry, I didn't want to do it anyway. Casters, off you go. साथी चाहियो के PMSL मा पनि त्यस्तो चढ्ने सिडी चाहियो के अब चाहिँ भएन सारै नै कुन चाहिँ सिडीको कुरा गर्यो दोस्त होस्ट भएर तिमी कहिले अब त्यसरी जानी हो म भएन साथी कहिले हो क्या यसरी तिमीले पनि म बिना गर्छौ तिमीहरू भन्दै भन्दै आउने हेर्नु त्यो स्टेजमा चढाएको छ सर अलग अलग रमाइलो छ त्यहाँ यस माहौल तताउन चाहिँ खोजिन्छ है बेला बेलामा माहौल तताउन त खोजिन्छ लेट्स सी अबको माहौल तात्ने भनेको म्याचले हो बिपुल म्याच तर्फै जाउँ होला स्टेजमा अझै उतरा छैनन् हौ साथी त साथी
ठिक छ एनर्जेटिक छन् अब हाम्रो फेरि विपुलले त अङ्ग्रेजीमा इन्टरभ्यू दिएर पनि आएका हुनु उनीसँग उनलाई मजाले चिन्छन् सो लेट्स गो म्याच नम्बर 4 तर्फ जाउँ आजको दिनको अन्तिम ऱ्याङ्गल हामी हेर्नेछौँ त्यसपछि हामीसँग मिरामारको कहानी बज्नेछ सबै प्लेयरलाई हामी सर्र हेर्दै थियौँ एउटा प्लेयरलाई चाहिँ हल्का देख्न पाइएन तर केही छैन हामी फ्लाइट पाथ हेर्नेछौँ सालबारबाट सुरु भएको यो फ्लाइट पाथलाई प्रिमक्सम्म पुगेको देख्न भने चाहिँ पाइनेछ म्याक्सिमम एरिया एक्सेसेबल नै छ यहाँ 2-4वटा स्पटको लागि केही एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको त छ बट प्रश्न यो उठ्नेछ कि सर्कल फर्मेसन के बन्न पुग्ने हो हेरौँ सर्कल वाइज के बन्नेछ भनेर एउटा मिलिट्री बेस सर्कल देख्न पाइसकेको छौँ अलरेडी आजको दिनमा हामीले पहिलो एङ्गलले त्यो देख्न पाएको थियौँ सेकेन्ड एङ्गल ब्लस्ट रुइन्स वाटर सिटी अराउन्डमा फिनिस हुँदै थियो हेरौँ यो म्याचले के बन्छ त कहानी कतापट्टि फर्केको सर्कल बन्ने हो उता आइडियल स्टाइलबाट मिस्की आफ्नो नाममा गरेको रहेछ आर8 सेभर्नीका लागि निस्किरहेको छ आइएनएफको टिम रहनेछ यासनायामा यासनाया लुट्ने हो आज उनीहरूले बिकज यासनाया खाली नै देखिरहेको छु मैले आज मेबी त्यही नै मौका बन्न सक्छ उनीहरूको लागि गाडी खोज्न दुईजना प्लेयर दुईपट्टि निस्किएको जस्तो फिल गर्दैछु 40 प्रिमोक्सतर्फ फेरि पायरतर्फ प्रिमोक्स नभनौँ फेरि बाहिर वरपर उनीहरू रहनेछन् एपिजी मिलिट्री बेसका लागि निक्लिँदैछ अर्को एउटा मिलिट्री बेसको ब्ल्याक टाई सर्कल बन्छ कि जस्तो भित्रैबाट फिलिङ चाहिँ आइरहेको छ मन्दिप बन्ला नबन्ला केही सेकेन्डमा थाहा भइ नै हाल्नेछ बाँकी वाइजी निस्कियो टिम सिक्रेट निक्ल्यो नो मिलिट्री बेस होइन माथितर्फ फर्केको सर्कल अब भन्दैछ ओके पोइन्ट आएको थिएन आर8को खासै पोइन्ट आएको छैन आइडिएको पनि खासै पोइन्ट आएको छैन आइएनएफको पनि दिन शान्त जाँदैछ आज उनीहरूको लागि मेबी अर्ली अन अलिकति एडभान्टेज भयो भन्ने खालको सर्कल बनेको पो कि जस्तो फिल हुँदैछ पोइन्ट्स टेबलले पनि त्यही देखाउँदैछ अल्फा गेमिङले पनि होइन साथीहरू धेरै ढिलो भइसक्यो र अब त 3 म्याच भइसक्यो हाम्रो त 17 पोइन्ट मात्रै छ भनेर पक्का पनि सोध्छ होला अर्ली रोटेट गरेको सायद यो म्याचमा हामीले देख्न पाउनेछौँ उनीहरूलाई किन ड्रप निक्लिएको रहेछ पोचिङ्कीका लागि खासै च्यालेन्ज छैन उनीहरूलाई डिआरएक्स गार्डका लागि निक्लिनेछ हस्पिटलमा हामीले इन्टेन्स गेमलाई देख्नेछौँ एज युजल नै याङ्गन ग्यालेक्टिको सोह्र पर रहन्छ कन्टेनर वरपर लुट्छ उनीहरूले खासै प्रब्लम छैन रोजोकमा रेगनमलाई देख्ने हो हामीले यता हस्पिटल स्पेसमा इन्टेन्स गेम रहेको छ साइलेन्सलाई देख्दैछौँ टिम साइलेन्ट रहेको छ अहिलेसम्म 9 पोइन्ट आएको छ पहिलो 3 म्याचमा यो चौथो म्याचले कस्तो कहानी बन्ने हो इन्टेन्सका लागि बिकज तलपट्टि भएका टिमहरू भन्दै आइजीको कुरा गरौँ आर8को कुरा गरौँ किनोट्रपको कुरा गरौँ जिएमएक्सको कुरा गरौँ यो 4 टिम त के गर्दैछन् खासै देख्न पाइएको छैन तर माहौल फेरि गजबको चलिरहेको छ च्यान्टिङ अब ब्याटल परेको छैन हामी आफै इन्टरटेन हौँ भन्दै सायद त्यहाँ इन्टरटेन हुँदैछन् ओके यहाँ टिटीको टिम अनि हामीले अघि के कुरा गरेको थियौँ याद छ भने तपाईँहरूलाई एउटा गाडीमा सर अर्को मोन्स्टर ट्रक पनि उठाएर जान सकिन्थ्यो होला होइन एउटैमै जाउँ के छ र मरि लानु हामीले लिएर जाउँ गाडी गएर लुटौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ त्यही माइन्डसेटको साथमा हुन्छन् के भन्दैछन् एक्ज्याक्टली आर8लाई च्यान्ट गर्दैछ सायद मन्दिप होस्ट कन्ट्री अब होस्ट कन्ट्री हो भनेपछि अभियस त हुन पुग्छ नै थियो आर8 रिजल्ट निकालिदिनु पऱ्यो क्या त्यतिसम्मको अडियन्स सपोर्ट पाइराखेको ठाउँमा पर्फर्मेन्स नआइसक्दाखेरि अडियन्सहरूलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ यसो एउटा गेम चिकन डिनर निकालिदिउँ न ट्याप्प लाएर त्यसपछि त सबै कुरा ब्यालेन्स हुन पुग्छ नै उनीहरूको तर्फबाट सकेसम्म त्यो कोसिस भने चाहिँ गरिने त छ नै अहिलेलाई डिआरएक्सका प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्दैछौँ यसो अलिकति अप्ठ्यारो परेको प्लेन पाथले आफ्नो ठाउँसम्म जानको लागि उयो सबैहरू गाडीको साथमा फर्दर मोर एरिया बनाउनतर्फ भने चाहिँ लागिरहेका त छन् नै सर्कल फर्मेसनकै हिसाबले अहिले नै एडजस्ट गरिहाल्ने बेला भने चाहिँ भएको छैन इनिसियल हामी स्टार्टिङमा नै छौँ भनेपछि यो फेजमा लुट्नतर्फ टिम लाग्ने नै छन् इन्ट्रेस्टिङ सर्कल अलिकति हेर्न मजा पनि आउने गर्छ रोजकको माथिल्लो साइडतिरको हिलमा सेन्ट्रिक परिदियो भने त अझै पनि बढी मजा आउँछ होला त्यो सबै हेर्नको लागि बट इनिसियल फेज नै चलिरहेको छ जहाँ प्लेयरहरूले एक अर्कालाई देख्न भने चाहिँ पाइरहेका छन् क्लासेसहरू बनिसकेको भन्ने चाहिँ छैन अभोइड गर्न खोजिँदैछ अरू रोटेट गरिसकेपछि हामी गर्छौँ भनेर त्यहाँ गर्न खोजिराखिएको छ रोटेसन त्यही खालको देखाइएको छ लाइभ फ्रम रियादमा सो अडियन्सहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ हामी केही त हातमा लिएर उनीहरूले देखाउँदैछन् एक्ज्याक्टली के हो बुझ्न सकिराखिएको त छैन खैर जेसुकै होस् राम्रो छ सपोर्ट धेरै नै राम्रो छ यता डिआरएक्सका प्लेयरलाई नै हामी हेर्दै थियौँ गन्तव्य कता बनाउन खोज्दै हो त घुम्दा घुम्दै पहिलो जोन स्विङ्गिङ स्टार्ट त भइसकेको छ जोनभित्रकै माहौल हुने भइसक्दाखेरि त्यति अप्ठ्यारो विषय त नभन्ला सुटिङ रेन्ज एरियाको वरिपरिको स्पेस त्यसपछि सेभर्नीलाई सोच्न सकिन्छ सर्कल फर्मेसनको हिसाबमा यदि ठाउँ खोजिएको हो भने यता आइडियाका प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ वरिपरिबाट मुभ गर्न थालिएको देख्न थालिसक्यो कति छिटो क्विकली रोटेसन हुँदैछ यहाँ टिमहरूको इम्पोर्टेन्ट कुरा त सायद त्यही नै छ नोटेबल कि म्याक्सिमम् टिमहरू सेन्टर प्रायोरिटी देखाउनको लागि अथवा सेन्ट्रिक स्पेसको लागि त्यो रजक्कै हिल साइडको वरिपरिको स्पेसहरू अनि सेभर्नी
गर्ने एरिया सुटिङ रेन्ज साइडतिरबाट मुभमेन्ट देखाउन थालिसके उतातिर यास्नाको माथिल्लो हिल साइडतिरको रोटेसन हुँदै हुँदै पनि टिमहरूको जोनको सेन्टर पोजिसन समात्न पुगेको देख्न भने चाहिँ हामीले पाइराखेका छौँ। सुन्दै थिएँ म लेट्सको के भन्दैछन् आरेट नै रहेछ भन्थ्यौँ हामी सही नै रहेछौँ अभियसली आज हो र स्पोर्ट्स छैन नत्र त फेरि नेपाली दाजुभाइहरूले हान हो र हान भनेर हिजो त एकछिन त लेट्सको फाल्कनलाई नै बिट हानिदिनु भएको थियो। ठिक छ भोलि फेरि पनि त एक्सपेक्ट गर्नेछौँ साथीहरू ट्याक्क लगाएर साउदीतिर हुनुहुन्छ नजिकै हुनुहुन्छ बुलेवार्ड सिटीमा हुँदैछ एसटिसी अरिना हो साथीहरू ठ्याक्कै हुने ल मैले नै भन्दै कहाँ हुन्छ गेम पनि भनेर टिकट काटेर झ्यापै गइ नै हालौँ भोलिको दिनमा गएर टिमलाई फाइनल पुर्याउनुपर्छ यो भोलिको लागि तपाईँहरूलाई आजै चुले निम्तो स्पेसली साउदीमा हुने साथीहरूको लागि। बाँकी घर बसेर हेर्नेको लागि त हाम्रो कमेन्ट सेक्सन त छँदै नै छ नि ड्याङ्की ड्याङ लगाएर जता जता स्ट्रिम हेर्ने हो नेपाली टिम सरर लाइक सरर सब्सक्राइब सरर गटङटङ चल्ने नै छ साथीहरूको भोलिको दिनमा जब नेपाली टिम आउनेछ अझ मजा आउनेछ हेर्नको लागि अभियसली। यता 40 को कुरा गर्ने हो भने 40 दे आर अन अ रोल गजबको म्याचेसहरू निक्लिरहेको छ अनि अघि मनदीपले भने जस्तै जसरी हिजो फलकले इन्टरभ्यूमा भन्दै थियो कि एक दिन हाम्रो फ्लुक डे निक्लिएको होइन हामी यसरी नै खेल्नका लागि ट्रेन गरिरहेका छौँ हामी यसरी नै खेल्नका लागि प्लान गरिरहेका छौँ त्यही अनुसार एक्जिक्युट गरिरहेका छौँ टिममा सबैले आफ्नो रोल बुझेर त्यही अनुसारले एक्जिक्युट पनि गरिरहेका छन् भनेर जसरी उनीहरूले हिजोको दिनमा पनि भनिरहेका थिए आज त्यो कन्टिन्यू पनि गरिरहेका छन् इट्स गुड टु सी द्याट एज वेल यो रोल कन्टिन्यू नै रहोस् उनीहरूको फाइनलमा पुगेर अझ निखारिएको प्रदर्शन देख्न पाइयोस् बिकज एट द एन्डमा अन्तिममा गएर हामीले देख्न पाउने भनेको अथवा हामीले हेर्न चाहने भनेको कि हाम्रै रिजनमा कम्पिट गर्ने कोही टिमले यदि त्यहाँ गएर उपलब्धि हासिल गर्छ त्यहाँ गएर ट्रफी उठाउँछ भने त्यो हेर्नको लागि मजा आउनेछ अभियसली हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा हाम्रो रिजन रिप्रेजेन्ट गर्ने टिमहरूको रूपमा हो र स्पोर्ट्स सदैव अगाडिपट्टि हाम्रो मनमा रहने नै छ बट त्योदेखि बाहेक अथवा हो र स्पोर्ट्स पछि कसलाई सपोर्ट त भन्यो भने अभियसली इट्स गोइङ टु बी एपिजी एन्ड 40 सो यो तीनटा टिम विशेष गरी के गर्छन् उनीहरूले भनेर हामी सबैको आँखा रहने छ। जिएमएक्सको गाडी फुत्त उड्यो अब त्यसरी नै पर्फर्मेन्स पनि उडेर ढग्रक्क पोइन्ट टेबलमा माथि आउन पायो भने त साथीहरू खुसी हुन्थ्यो होला बट अहिलेसम्म त्यो छाँटकाँट देखिएको छैन। जिएमएक्सका टिम अनि उनीहरूको रिजल्ट उनीहरूको पोजिसन हेरिसक्दाखेरि विरक्त लाग्दो दिन गइसक्यो उनीहरूको भन्ने जस्तो देखिएको त छ नै अहिलेलाई उनीहरूको प्रेजेन्स फिल गर्न पनि गाह्रो भएको छ त्यो खालको फाइट परेको त्यो खालको मोमेन्ट देखाएको त्यो खालको क्लचेसहरूको लागि कोसिस गरेको त्यस्तो कहीँ पनि नोटेबल नै रहेन अनि अब यहाँ आइसक्दाखेरि यो सिचुएसनमा पोइन्ट्स निकाल्न गाह्रो पर्दैछ भनेपछि पछिका 3 म्याचेसको स्टोरी लाइन के हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले उत्तर दिने अवस्था त रहेको छैन। लेट्स सी यो म्याचबाट उनीहरूको लागि पनि कहीँ न कहीँ पोइन्ट्स आउने माध्यम बन्न पुग्थ्योस् ताकि उनीहरूले भोलिको दिनमा ट्राई हार्ड गरेर भए पनि अगाडि बढ्ने बारेमा सोच्न भने चाहिँ सक्नेछन्। टप एट सबैको प्रायोरिटी त त्यही नै छ कि डिरेक्टली फाइनलसम्मको यात्रा यही स्टेजबाट देखाउँ भनेर अनि त्योभन्दा धेरै टाढा टाढा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आइराखेको छ। यता एईको टिम राम्रो पोइन्ट्स निकालिसकेको हो 3 म्याच खेलिसक्दाखेरि उनीहरूको एभरेजवाला काउन्ट गरिन्छ भने पनि राम्रो एभरेजको साथमा उनीहरूलाई हामीले देख्न भने चाहिँ सक्छौँ। यहाँ अब बचेका म्याचेसहरूमा यही तरिकाले मात्र जाने हो भने बिगर इनफ डे भनेर कन्सिडर गर्नुपर्ने खालको पोइन्ट्स चाहिँ टिमले निकाल्दैछन्। एलिमिनेसन गेम पनि राम्रो छ ओभरअलमा टिमवर्क पनि टिमले देखाउने कोसिस गरिराखेका त हुन्छन् नै अहिलेलाई सर्कलको हिसाबमा चलपल दिने कोसिस चलिराखेको त थियो नै। लेट्स सी सिफ्ट हुनको लागि केही सेकेन्डको समय बचेको छ। अब यो रोजक साइडतिर आउँछ कि कता आउँछ हिल माथिल्लो साइडतिरै बन्ने हो कि कहाँ बन्ने हो त ओके रोजक सेन्ट्रिक सर्कल बनेको चाहिँ हामीले देख्न पाएका छौँ। अब प्रश्न यो छ कि विपुल सबैले सोचेका थिए रोजकको हिल साइडतिरको सेन्ट्रिक माथिल्लो साइडतिरबाट सबैले एन्ट्री बनाए ठाउँ सेन्ट्रिक भनेर सोचियो गइयो अब फेरि फर्किएर पारी आउनु पर्ने हुन्छ ब्रिज साइडतिर त्यो सानो सानो ब्रिज पानीको पोर्सन अब रोजकमा हुने त्यो वाटरवेजलाई क्रस गर्नु पर्यो अनि फेरि रोजक सिटीमा भएको टिमले सर्ट दिन सक्ने चान्सेस यहाँ रहेको छ को क्विकली आउने लोवर पोर्सन साइडतर्फ अनि फेरि तल आइला फेरि अर्को सिपले माथि जा भनिदियो भने ड्रामामाथि ड्रामा यहाँ टिमको लागि हुन सक्ने चान्सेस मैले देखिरहेको छु। क्विकली रियाक्सन आउन थालिसक्यो प्लेयरहरूको कि सर्कलले लोवर पोर्सन जान्छ भन्दैछ अब हामी मुभ गर्नुपर्छ त्यो डिसिजन लिनुपर्ने अवस्थामा टिमहरू पुगिरहेको चाहिँ हामीले देख्न पाएका छौँ। ओके अब स्कुलको अपार्टमेन्ट एरिया पनि थोरै टिमहरूको लागि स्पेस बन्न सक्छ स्पेस त यहाँ स्कुलमै पनि बन्न पुगिसकेको देख्न सकिन्छ। फायर फ्लक्सका प्लेयरहरू त पुगेर त्यहीँ होल्ड गर्ने बारेमा सोच्न थालिसकेका त छन् नै। अब यो ट्विस्ट एन्ड टर्न जुन सर्कलले दिन सक्ने मैले पोसिबल चान्सेस भने कि यसपछिको सेफ्टीले माथिल्लो साइड भनिदियो भने चाहिँ अझ बढी क्योटिक सिचुएसनमा टिमहरू पर्नु पर्यो र क्लासेसहरूको नम्बर अब त्यहाँबाट बढ्न पुगेको भने चाहिँ देख्न पाइन्छ होला। 10औं मिनटमा पुगिसक्दाखेरि लगभग कुनै पनि प्लेयर ले अहिलेसम्म लबी छोड्नु परेको छैन एक नक त फेस गरिएको छ अब त्यो एलिमिनेसन सेक्योर गर्छन् गर्दैनन् भन्ने पनि कुरा रहने भयो। डार्किन जो नक छन् त्यो प्लेयरलाई बचाउनको लागि उनका पार्टनरले कति प्रायोरिटी दिने नो पोसिबल छैन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि एक प्लेयरको क्याजुअलिटीकै साथमा अगाडि बढ्न खोजिँदैछ भने रोजमेरी पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट उनले आफ्नो नामबाट लिएका छन्।
एलिमिनेसन सेक्योर गरियो। यता आइडिएको टिम रोटेसनमा रहेको छ, भोल्केनो एरियातर्फ वरपर घुम्ने प्रयास भइरहेको छ। नजिकै नजिकै आइएनएफ रहेको छ, अलिकति होल्ड गर्नको लागि डिफिकल्ट स्पट नै रहन्छ बिकज झ्याम्मै कुनै टिम गाडी चढेर आइदिन्छ। चारैजना अनएक्सपेक्टेड फाइटहरू बिल्ड भइरहेको हुन्छ यो एरियातर्फ हामीले देखिरहेका छौँ। आइएनएफले एकजना प्लेयर पछाडिपट्टि राखेको रहेछ, बाँकी 2 जना अगाडि आएका छन्, 3 जना इनफ्याक्टमा अगाडिपट्टि आएका रहेछन्, एकजना प्लेयर स्टिल पछाडिपट्टिको कम्पाउन्ड होल्ड गरिरहेका छन्, त्यो क्लियरली देख्न सकिन्छ। सो एउटा मेजर पोर्सन सर्कलको राम्रै स्पेसको भन्नुपर्छ अहिलेको लागि होल्ड आफ्नो नाममा गरेको छ। मेबी एकजना स्क्वाड हाउसमा रोकेर वेट गर्न सक्छन् त्यहाँ, सायद लिलबोई फर्किन्छन् होला स्क्वाड हाउसतर्फ नै। बाँकी अरू टिमको कुरा गर्ने हो भने स्क्रिनमा हामीले साइलासलाई देख्दैछौँ, तलपट्टि कल आउट सायद चलिरहेको छ आइजिएलको। टिमलाई कता लिएर जाने भनेर 16 टिम 63 प्लेयर, एकजना प्लेयरको मात्र क्याजुअल्टी, आइडिएले एकजना प्लेयर लुज गरेको थियो। यता आरडिआरएक्सले सुटिङ रेन्जतर्फबाट आफ्नो इन्ट्री बारेमा सोचेको रहेछ, अलरेडी नर्दर्न पोर्सनतर्फ पुगेको थियो, बट सर्कलले फेरि तलपट्टि बोलायो। अब रोजक वरपर स्पेसली मिनी रोजक एरिया वरपर हुने टिमहरूको लागि अलिकति फाइदा हुने खालको सर्कल बन्छ कि जस्तो फिल भइरहेको छ। त्यही बिचमा उता फायरफ्लक्स भर्सेस एपिजीको बिचमा ब्याटल बन्छ। पछिल्लो म्याचमा पनि यो 2 टिमहरू पोचिङकी आसपासमा भेट भएर लडेका थिए, सो त्यहाँ सायद फेरि पनि ब्याटल भयो भनेर एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। एलिमिनेसन निकालिएको छ। उता थन्डरटकका लागि पनि प्लेयर डाउन भएको देख्दैछु, अझै डाउन भएका थिए, फिनिस नै गरियो त्यहाँ थन्डरटकका प्लेयरलाई। त अर्ली क्याजुअल्टी फेस गर्नु पर्दैछ टिटीको टिमले पनि। एईको टिम आएको रहेछ, जिएमएक्सको टिम पनि नजिकै नजिक रहेको छ। सर्कलको शिफ्ट आउँछ, एपिजीका 2 जना प्लेयरसँग ढक्रक्कै लगाएर सेन्टर छ मन्दिप। स्कुलको अगाडिपट्टिको स्पेसमा त्यो रिज वरपर पुगेका रहेछन् जुवल र डक। अब बाँकी 2 जना पनि सायद रिग्रुप गर्नका लागि जान्छन् होला। बाँकी फायरफ्लक्ससँग स्कुलको स्पेस रहेको रहेछ। जिएमएक्स र एईको बिचमा ब्याटल बन्न सक्छ, पोसिबल थ्रेट देखिरहेको छु। उता वाइजीले पनि प्लेयर नक फेस गर्नुपर्ने हो। नो, वाइजीले उल्टे नक चाहिँ निकालेको रहेछ। इनफ्याक्टमा एकजना प्लेयर रोमियोलाई फिनिस गरिएको रहेछ। यता रेग्नमका प्लेयर वाइल्ड पनि अब फिनिस नै हुने भयो, त्यहाँबाट बच्नका लागि त म मुस्किल नै देखिरहेको छु वाइल्डलाई। सो रेग्नमले पनि एकजना प्लेयर यहाँबाट लुज गर्ने भयो। अहिलेलाई देख्न सकिन्छ त्यहाँ वाइल्ड फिनिस हुन पुगेका छन्। आरइजी 3 जना रिग्रुप रोजकको स्पेस समातिने कोसिस टिमको तर्फबाट बन्न पुगिसकेको छ। यता टिटीका प्लेयरलाई कसरी समातिएको थियो त्यो रिप्ले मोमेन्टहरू यसो देखाइँदैछ। यता एपिजीका प्लेयरको क्लोज इन्काउन्टर, रिटाको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्नुपर्ने अवस्थामा डक छन्। 2 एलिमिनेसन त दिलाई सकिएको छ टिमको लागि। तेस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट पनि धेरै टाढा होइन, अगाडिको प्लेयरको एचपी निकै नै कम रहेको छ। थ्रोबल फालिएर प्रेसर बिल्ड गर्न खोजिराखिएको त थियो नै। रिचा त्यहाँ अरू कसैको सर्टबाट डाउन हुन पुगे। टिएसका प्लेयरको तर्फबाट स्पट गरिनेछ, डाउन निकाल्यो, एलिमिनेसन सेक्योर पनि गरियो। एपिजी प्लेयर वाइजमा हेरिन्छ भने 2 प्लेयरलाई मैले सँगै देखिरहेको छु, बाँकी 2 प्लेयरको एक्ज्याक्ट पोजिसनको बारेमा आइडिया छैन। टप रिफ्युज अलिकति जोनको डिफ्रेन्ट पोजिसनमा रहेका रहेछन्। ओके, यहाँको पोजिसन सेन्टर एरिया लगभग भन्न सकिन्छ, बट जुन स्पिड फर्मेसन छ त्यसले पनि कहीँ न कहीँ जतापट्टि सिफ्ट भयो भने दुइटैलाई फ्रुटफुल बन्न पुग्ने जस्तो अवस्थामा चाहिँ टिमलाई देख्न पाइएको छ। आइएनएफ आफ्नो नक भएको पार्टनरलाई बचाउने कोसिस, रेन्जबाट आएको सर्ट थियो, स्कुल एरियाबाट प्लेयरहरू सर्ट दिँदैछन्, गाडी पड्किएको अवस्थामा छ, त्यहाँ स्मोक लगाएर प्लेयरलाई बचाउन कुनै पनि चुनौतीको विषय त नबन्ला, बट भेहिकल डिस्ट्रोय भइसकेपछि फर्दर मोर मुभ गर्नको लागि चाहिँ कहीँ न कहीँ कठिनाइ हुनसक्छ टिमको लागि। उता अल्टरीको एलिमिनेसन पोइन्ट त अझै पनि थप्नु पर्यो नै। 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आइसकेको थियो, जिएमएक्सको अगेन्स्टमा पनि नक निकालिएको छ। अब त्यो एलिमिनेसनलाई सेक्योर गर्ने ओभरअल टिमसँगै पो लडाइँ पो हो कि दोस्रो प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिएको हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ। सेक्योर गरियो एलिमिनेसन पोइन्ट। जिएमएक्सका बचेका 2 प्लेयर इन्ट्रेस्ट नै छैन यहाँ बस्नको लागि, निस्किनेछन् उनीहरू त आफ्नो पार्टनरलाई छोडेर। हेल्पलेस गेम प्ले भइराखेको छ टिमको लागि, पर्फर्म गर्न नै सकिराखेका छैनन्। एक्ज्याक्टली के हुँदैछ सायद उनीहरूले बुझ्न सकिराखेका छैनन्। 2 प्लेयर मात्रै। अब यो डुओले कहाँसम्म के कति पोइन्ट्स ल्याउने हो त? अहिलेसम्म खेलिएको म्याचेसहरूमा त 3 पोइन्ट मात्रै आएको छ उनीहरूको लागि भने, अर्को एउटा खराब कन्डिसनमा जाने गेम यही नै बन्न पुगिसकेको छ। यही 3 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा छन्। अब अघि मैले जुन भने एभरेज वाइजको कुरा गर्दाखेरि राम्रो मेन्टेन गरिराखिएको छ। यही लयमा जाने हो भने निकै नै राम्रो पोइन्ट्सको दिन उनीहरूले बनाउन भने चाहिँ सक्ने हो। नम्बर जोगाएर एस2एसको प्रिफरेन्स गेम प्ले, पर रहेका प्लेयरको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया रह्यो होला। गाडी बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा झसङ्ग सम्झिए, गाडीलाई सही ठाउँमा लान खोजिँदैछ भने क्रोनालाई यहाँ डाउन निकाल्नको लागि बाँकी प्लेयरहरू लागि पर्नु पर्ने हुन्छ। तर मिठो नेटको साथमा क्रोनाले एक ओपनिङ त निकालिदिएका छन् कि अर्को प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्न सकिन्छ त? प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया भइसक्यो, नेट फाल्न खोजेका थिए, प्लेयरले आइडिया थाहा भयो, त्यहाँ पोजिसन चेन्ज गर्न लागे उनी। आउँदैछन् सबै प्लेयरहरू एकपछि अर्को गर्दै सटगनको लागि जान खोजिँदै थियो। अगाडि नै प्री सट जुन आएको थियो, प्री फायर सट, त्यसले नै काम गरिदियो। पहिता अब के गर्ने? बाँकी सब प्लेयरलाई आँखी अगाडि एलिमिनेट भएको देखिएको थियो, त्यहाँ बस्न उचित ठानेनन्, अर्को डिरेक्सनतर्फ लाग्दै त छन् उनी।
तर उनको फ्युचर धेरै अगाडिसम्म जाने यो म्याचको लागि मैले देखिराखेको चाहिँ छैन। अहिलेको सिचुएसनमा कतिन्जेल नै बाँच्न सकिएला र सोलो प्लेयर भएर सर्भाइभल पोइन्ट्स कति दिलाउन सकिएला र एलिमिनेसन वाइजमा त अझै गाह्रो छ। ओभरअल टिमले नै काम गर्न सकिराखेको छैन। यता टिम भिजनका प्लेयरहरू जोनमा थिए अघिसम्म त, अब जोनले स्लाइड सिफ्ट लिइसकेपछि यहाँबाट निस्किन जरुरी छ भनेर उनीहरू सोचेर निस्किने बारेमा चाहिँ बढ्नै छन्। स्कुल साइडतिरबाट पोचिङकीसम्मको यात्रा देखाउँदा बिचमा हुने एरिया स्पेस जुन छ त्यो एरियामा एपिजीका प्लेयरहरू स्प्लिटको साथमा खेलेका थिए। अब सर्कल सिफ्टिङले त्यतिर जाऊ भनेर भन्न खोजिराखेको छ। स्कुलकै केही एरिया पोर्सन पनि बनिराखेको त छ नै, बट अब टिमहरू मुभ गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई आइडिया भइसक्यो। यता डिआरएक्स हेरौँ न, अगाडिपट्टि भिएसएनका प्लेयरहरू छन्, उनीहरू स्किप गर्ने खालको रोटेसन एक्स्ट्रा एफर्ट देखाउँदै एक्स्ट्रा रोटेट गरेर जोनसम्मको यात्रा बनाउन खोज्दैछन्। यहाँ एजेसबाट मुभ गर्दै गर्दै अगाडिपट्टि बढेर गयो पनि टिम थिए। अगाडिपट्टि जो टिम थिए भिएसएनको जो प्लेयरहरू थियो उनीहरूलाई डच गर्दै गर्दै भए पनि गयो। अब स्कुलबाट एउटा ठुलो थ्रेट रहनेछ, बट सायद सिधा स्ल्यामिङको लागि सोचेको या एउटा एजमा स्ल्यामिङ गरिदिउँ भनेर सोचेको रहेछ। 40 तयार छ डिफेन्ड गर्नको लागि, बट नो डिआरएक्सका प्लेयर जाँदा जाँदै उता एकजनालाई डाउन गरियो। युनबिन पुगेका मात्र थिए, उनलाई नक निकालियो। फलकको सर्टगन त्यहाँ चल्दैछ, फलकको नेड चल्दैछ। डिआरएक्स गाह्रो पर्ने भयो। यता क्युएक्जीलाई पनि डाउन गरियो, अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन गरियो। 2 प्लेयर फिनिस नै गर्न भ्याइसक्यो। एकजना प्लेयर नक रहेका छन् त्यहाँ अझै पनि। अन्तिम प्लेयर ओके उनलाई फिनिस गरिएको रहेछ। अन्तिम प्लेयर साइक्सीमा कन्भर्ट भएको छ त्यहाँ डिआरएक्सको टिम। उनी गाडी चढेर अब यहाँबाट कुलेलाई मान्न खोजेका हुन्। ओके उनी निस्किन खोजे, सायद यो घरमा गएर रोक्ने हुन्, बिकज धेरै अगाडि त कहाँसम्म जाने र यो घरमा गएर वेट गर्ने छन्। केही टाइमका लागि भए पनि सर्भाइभ गरिहाल्छु कि भन्ने, बट राम्रो डिफेन्ड 40बाट पनि 2 जना प्लेयर जो आइपुगेका थिए उनीहरूलाई रोक्यो। एकजनालाई त उता भिएसएनले नै खाइदियो। 14 टिम, 2 प्लेयर निस्किएका हुन्, आइडिया र जिएमएक्स निक्लिएका छन्। बाँकी टिमहरू अझै पनि रहेका छन्। यता टिम सिक्रेटको नजिकै भिजनका प्लेयरहरू रहेका रहेछन्। जिके एक्लै नै रहेका छन् यो एरियामा। एक्लै नै ब्याटल लिनुपर्नेछ। पछाडिपट्टिबाट अभियसली कभर फायर एन्ड अल रहनेछ टिमको, बट कम्पाउन्डभित्र छन् प्लेयरहरू। राइट साइडबाट एङ्गल बनाउन आइसक्यो, सही टाइममा त्यो स्पेस छोडेर आइजिकेको नेट गएको थियो। नवाफलाई डाउन गर्यो। मार्सेलो माथि अब ट्रबल बन्न सक्छ बिकज उनले होल्ड गर्नुपर्ने हो। त्यहाँबाट जिकेको अर्को नेड आउँदै थियो, बट नो मार्सेलो डज गर्न भ्याए त्यसलाई। नजिकै अर्को प्लेयर छन्, सर्टगनको एक्सन कनेक्ट गर्न भ्याए जिकेले। अलरेडी यो 1v2 त्यहाँ जिकेको साइडबाट। भित्रपट्टि अर्को प्लेयर छन् भन्ने बारेमा पनि आइडिया छ। नेट पर्फेक्टली कुक गर्दैछन्, जहाँ प्लेयर गएका थिए त्यहीँ फाले त्यो नेटले रिजल्ट दिन्छ र नो दिएन। पछाडिपट्टिबाट प्लेयर आउँदैछन्, डिबिएसमा स्विच गरे त्यो प्लेयरले। एक सर्ट त कनेक्ट भयो, बट त्यो सर्ट नक निकाल्नका लागि इनफ थिएन। जिकेको एचपी कम भयो, एलिमिनेसन सेक्योर गर्नेछन् उनले त्यहाँ एउटा भए पनि। एटलिस्ट भिएसएनको एकजना प्लेयर अझै पनि नक रहेका छन्। नेट रेडी गर्दै थिए, बट अगाडिबाट मार्सेलोको नेट आयो। फाइनल्ली जिकेलाई डाउन गरियो। यत्रो समय मन्दीप अलमोस्ट एक्लै नै लड्यो त्यो प्लेयर। पछाडिबाट बाँकीको कभर फायरदेखि बाहेक खासै केही त आइरहेको थिएन आउटपुट। 2 जना प्लेयरलाई डाउन गरिदिन भ्याएका थिए। भिजन पनि डुओमा कन्भर्ट भयो। गाडी लिएर सायद अब निस्किने बारेमा सोच्नेछ। सर्कलको सिफ्ट आउने टाइम भयो, सायद एपिजीले फेरि पनि राम्रो स्पट पाउने हो। देउको एपिजीका लागि अर्को एउटा राम्रो स्पट। अहिलेको स्प्लिटले राम्रो काम गरिदिएको छ उनीहरूको लागि पनि। यता टिम भिजनका प्लेयर स्मोकको भरोसामा त्यो ओपनमा आएर सुत्नु बाहेक उनीसँग अप्सन थिएन। अगाडि नै प्लेयरलाई स्पट गरिसकिएको थियो भनेपछि प्रिसाइजली त्यहाँतिर सर्ट आउन सक्थ्यो भन्ने कुराको चान्सेस एकदमै हाई थियो। रिक्स लिए अगाडि गए, सानो रिस्कले थ्याङ्कफुल्ली प्लेयर रिकभर हुन्छन् कि प्लेयर रिभाइभ हुन्छन् कि भनेर देख्न चाहिँ सकिन्छ, बट धेरै अगाडिसम्म बढ्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो ओपन साइडतिरबाट मुभ गर्नुहुन्छ कसरी? तपाईँलाई ढिट आँखा लगाएर बसिराखेको छ अपोनेन्टले भनेपछि मुभ गर्ने कुनै पनि ठाउँ बचेको छ जस्तो मलाई त्यहाँ लाग्दैन। टिम भिजनको एफर्ट अब सकिन सक्छ यहाँ। उता आरएटको टिम टिटीको ब्याटल चल्दैछ। टिटीको लागि एक प्लेयर मात्रै बचेका छन्। अब रिकभर गर्न मिल्ने नमिल्ने अवस्था उनीहरूको के छ त्यो एरियातर्फ हामी जान पाएका त छैनौँ। इनफ्याक्ट टिम नै लबीबाट बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था बन्न पुग्यो। टिम भिजनका प्लेयर बचाउन त बचाइयो, अगाडिपट्टि मुभ गर्ने ठाउँ नै नभइसकेपछि पुरै आइसोलेटेड छन्। बोल्डको तर्फबाट बोल्ड मुभ थियो कि एपी जोनको ड्यामेज डिल गर्दै गर्दै मुभ गर्ने बारेमा उनले सोचेका थिए। टिएसका प्लेयरलाई डाउन निकाल्न त भ्याइयो, एलिमिनेसनहरू कसरी स्टिल गरिदिने हो यहाँ टिम सिक्रेटको लागि पनि प्लेयरहरू फस्न पुगे। त्यही टिम भिजनको प्लेयरले गर्दाखेरि अहिलेको लागि टिएस अल अफ द सडन 3बाट 1मा परिणत हुनुपर्ने अवस्था बन्न पुगिदियो। केएनको लागि दोस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट यहाँबाट बन्न पुग्दैछ। उता 40 को टिम एलिमिनेसन लिनको लागि कुनै पनि कमी छोड्ने छैन। आइएनएफको अगेन्स्टमा जुदाई चल्दैछ उनीहरूको। जोन एन्ट्रीको लागि सोच्नुपर्ने अवस्थामा छन् टिम पनि भने। यता आइजीको टिम भर्सेस आरएजीको बिचको ब्याटल। आरएजीका प्लेयरलाई समातियो, वाइल्ड फिनिस हुन पुगेका हुन्। लक्सी त्यहाँ डाउन छन्। यतातिर साइलस फ्रन्ट लाइनमा एग्रेसन देखाउँदै उनी बढ्दै त थिए, जोस धेरै नै जोसिलो खालको थियो,
बट कनेक्सनमा आएन शटगन अनि उनी पनि डाउन हुनु परेको छ। आरइजी के रोकिदियो यो अवस्थाबाट एक प्लेयर मात्रै बचेको म त्यहाँ देख्दैछु जसको एचपी निकै नै कम रहेको छ। तस्पिक हिल गर्नतर्फ उनी लाग्दैछन्। 3 एलिमिनेसन सर्भाइभल पोइन्ट आइसकेको होइन भने R8 निस्कियो लबी छोडेर बाहिर। R8 निक्ल्यो यता रेग्नमलाई लाग्यो सायद अगाडिपट्टि गएर इन्टेन्सको एगेन्स्टमा फाइट लिनै पर्छ अदरवाइज पछाडिपट्टिबाट हामीलाई किनोट्रपले सर्ट दिन्छ दुई साइडबाट स्यान्डविच हुन्छ बरु अगाडिको टिमलाई क्लियर गरिदिउँ भनेर सायद साइलासको थट प्रोसेस त्यही नै रहेको थियो। अगाडि गएर फाइट लिन खोज्दै थिए एक नक त निकालेका हुन् अर्को प्लेयरलाई पनि जम्प गरेर कनेक्ट गर्छु कि भन्ने सोचेका थियो होला बट नो केही पनि भएन खासै। पछाडि मार्क आइपुगेका रहेछन् किनोट्रपका लागि स्पट गर्न सक्छु कि तस्पिकलाई भन्ने प्रयास त रहनेछ। बाँकी 3 जना प्लेयर अर्को साइडमा रहेका छन्। हेरौँ के भन्छ। I8ले पनि इनफ्याक्टमा आइजीले पनि गाडी घुमाइरहेको छ त्यहाँ त्यही अन्तिम प्लेयरको खोजी उनीहरूको पनि चलिरहेको होला। उता डकलाई नक फिनिस हान्न आइडिएकोले अन्तिम प्लेयर हुन् त्यहाँ। यता मार्क गाडी लिएर आएका थिए उनलाई तस्पिकले उतारे नक फिनिस गरिदिए आइडिया पाए त्यहाँ अब आरइजीका अन्तिम प्लेयर यहाँ रहेका छन् भनेर डाउन गरियो। आरइजी पनि निस्कियो। यता R8लाई कसरी डिफेन्ड गरेको थियो टिटीको टिमले भनेर देख्दैछौँ हामी। टिटीले अझैलाई अलरेडी लुज गर्नु परेको थियो त्यस पछाडि केही एलिमिनेसन निकाल्ने मौका उनीहरूले आफ्नो लागि बनाए त्यहाँ नक निकालिँदै थियो बट खासै एलिमिनेसन पनि कन्भर्ट गर्न चाहिँ भ्याइएन। त्यही बिचमा अर्को टिमको पनि इन्भल्भमेन्ट देख्न पाइएको थियो। यता किनोट्रप उनीहरूले एकजना प्लेयरलाई लुज गर्नु पर्यो। रोजक हिल होल्ड गरेको थियो अब यो साइड क्लियर गर्नका लागि प्रयास गर्दैछ। यदि आइजीलाई क्लियर गर्यो भने खेल्ने स्पेस चाहिँ बन्नेछ बट आइजीसँग फाइट लिन पनि सजिलो चाहिँ छैन। नेटको ड्यामेज गएको थियो एचपी कम गराइयो बट स्टिल नक निकालिएको छैन। फ्रन्ट लाइनमा दुईजनालाई थ्रोएबलकै साथमा डिफेन्ड गर्न भ्याइरहेका छन् चढ्न दिएका छैन। राइट साइडपट्टिबाट सट आयो राफालाई सट आयो त्यही बिचमा राफाको नेट गएको थियो ट्यामरलाई डाउन गरिएको छ त्यहाँ। गाडी ठोक्किने हो कि दुईजनाको कुद्दा कुद्दै जस्तो फिल भइरहेको थियो। डुओमा कन्भर्ट भएको छ किनोट्रप पनि अलिकति गाह्रो नै भन्ने छ। ओ रोकेर सर्ट दिनका लागि गएका थिए नक निकालियो ब्याकलाइनबाट सर्ट आउँछ इन्स्ट्यान्ट गाडीमा चढ्छन् पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो। उता अल्टरिगोको एरिसको एगेन्स्टमा लड्न खोज्दैछ एपिजीको टिम पनि। यता पेड्रिनोलाई पनि नक निकालिन्छ ओजिसानको तर्फबाट फाइट ब्याक देखाउन खोज्दैछ किनोट्रपले बट त्यति सजिलो छैन यो स्पेसमा लड्नको लागि। प्रब्लम त्यही नै हो अनि इन्टेन्स गेमिङले राम्रो काम के गरेको छ एड्रियनलाई पछाडि छोडेको रहेछ त्यस कारणले गर्दा पछाडिबाट लगातार रूपमा सर्ट दिइरहेका छन् र किनोट्रपलाई चढ्न दिएका छन्। बट त्यही टाइममा प्रब्लम के भइदियो अब भन्दाखेरि किनोट्रपबाट इनफ्याक्टमा इन्टेन्स गेमिङबाट अन्तिम एकजना प्लेयर नै भइदियो जो पछाडि बसेर कभर दिइरहेका थिए। अब उनी नै मात्रै बचे बाँकी अगाडि नक भएका दुईजना त बच्ने छाँटकाट देखिन। लेफ्टबाट यसो मिलाएर फायरफ्लक्सले पनि सर्ट दिन खोज्दै थियो बट खासै एङ्गल त बनेन। यही दुईजना एलिमिनेसन सेक्युर गर्नसम्म भने सायद भ्याउनेछन्। ओके एड्रियन अगाडि आएका रहेछन् मेबी अगाडि गएर क्लियर गर्न सक्यो भने पार्टनरलाई रिभाइभ दिन भ्याउँछु भन्ने सोचेका थियो होला बट उनी नै मात्र रह्यो अब जो अन्तिम प्लेयर रहेका छन्। किनोट्रपले यदि यहाँ क्लियर गर्यो भने त्यस पछाडि यो एरियाबाट खेल्न मिल्नेछ। नेड आयो दुईवटा नेड एचपी अलमोस्ट 15% कन्भर्ट गरिदिएको छ। अब त सर्कलले पनि धकेल्ने छ। अब एड्रियनलाई पनि बच्न गाह्रो भन्ने भयो डट एचपी भएका थिए थ्याङ्कफुल्ली हिल लगाउन भएका थिए बट गाडी लिएर निस्किन मिल्छ र अब त्यो स्लो मुभिङ भेहिकलमा माथिबाट सिधा एङ्गल गाह्रो देख्छु मनदीप बच्नलाई यहाँबाट। गाह्रो छ चढ्नु मात्र हुन पुग्छ उनलाई जोनकै ड्यामेजले पनि गाह्रो पार्ने हो। स्मोकले थोरै भिजन ब्लक त गरे उनले बट समाउ धेरै बेरसम्मको यात्रा हुने छैन उनको। उनलाई निकालियो कियानको लागि केही एलिमिनेसन पोइन्टमा एड हुन पुगेको देख्न त सकिन्छ। यहाँ सर्भाइभल पोइन्ट्सको कहानी बल्ल बल्ल टिमहरूले पाउने बेला भनेपछि आउँदैछ। यहाँ फायरफ्लक्सका प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ। ओपन साइड सर्कल हेर्न मजा आउँछ त्यस्तै कहानी बन्दै थियो। उता एपिजी भर्सेस एईको बिचको ब्याटल यही सुरु गरेको उनीहरूले नै हो यो म्याचमा त्यो एलिमिनेसन गेम। अनि अहिलेलाई एपिजीसँगको क्लासमा एउटा प्लेयर चाहिँ डाउन हुनुपर्ने अवस्थामा रहेछन् त्यो पनि प्लेयर रिभाइभ हुने देख्दैछु मैले। यता भिजनको तर्फबाट बचेर निस्किएका बोल्ड मुभ थियो उनको पार्टनरलाई रिभाइभ दिए जोन बाहिर गए गाडी समातेर रोटेट गर्दै यहाँसम्मको यात्रा बनाएका हुन् उनले। उनका पार्टनर त्यही नै सकिएका थिए रोजकमा। अब उनी सर्भाइभ गर्दैछन् एलिमिनेसन पोइन्ट र सर्भाइभल वाइजमा उनको कोटा यहाँबाट पुरा गर्न खोजिँदैछ। उता एपिजीको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्यो ट्रेड गेम चल्दैछ रिफ्युजलाई पनि डाउन निकाल्यो एलिमिनेसन सेक्योर नै गरिनेछ। एईको टिमको जोस जाँगर अलग नै देख्न पाइराखिएको छ। इनफ्याक्ट 40 को प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्न भ्याइएको छ। त्यहाँ 3टा टिम छन् एपिजी एई र 40 लाई हामी सँगसँगै नजिकै देख्न भने चाहिँ पाइन्थ्यो अनि त्यो दुईटै टिमको अगेन्स्टमा चढ्न खोज्दैछ टिम भने उता 40 लाई त भिजनका प्लेयरले पनि डाउन निकालिदिएका छन्। 40 अल अफ द सडन दुई प्लेयर नक फेस गरिराखेका छन्। रिकभर गर्न मिल्छ मिल्दैन रिकभर गरियो भने त चिकन डिनरसम्मको यात्राको लागि सोच्न पनि सकिनेछ। भोल्ट त्यो 16 प्लेयर जता मिल्छ त्यतातिर सर्ट दिँदै अप्ठ्यारोमा पार्दैछन् टिमहरूलाई। यता केएनको लागि बचेका प्लेयर अब वर्ल्डको मुखैमा आइपुगिसके थ्रोएबलको साथमा डाउन निकाल्ने बारेमा सोच्न सकिन्छ। प्रेडिक्टेबल नै थियो त्यतातिरबाट सर्ट आएर आफ्नो पार्टनरलाई कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट पार्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा अघि एलिमिनेट भएका पार्टनरले पनि कल त दिए होला अनि प्रेडिक्ट गरियो गाडीको कभरमा कोही छ कि भनेर भोल्टले पोजिसन चेन्ज गरिएको पनि देखिएको त छ नै भने उता फायरफ्लक्सले ईको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकालिएको हामी किल फिडमा देख्न सकिन्छ। त्यतातिर इङ्गेज भएका टिमहरू एकतर्फी एउटै टिमको अगेन्स्टमा मात्र चढ्न भने चाहिँ पाइराखेका छन्। यता फायरफ्लक्सका प्लेयरले स्पट गरिदिए र एलिमिनेट
एलिमिनेट गरिनेछ भिजनको प्लेयरलाई पनि टप 6 मा गेम कन्भर्टेड केएन को लागि 6 एलिमिनेसन केही सर्भाइभल पोइन्ट्सको स्टोरी लाइन अनि उता 40 को लागि जोनको पोजिसन राम्रो छ एई को टिम र एपीजी को जोनको एजको क्लास सायद हामी देख्न सकिन्छ होला 40 प्रेडिक्टेबल स्पटमा त छ बट समहाउ अरु भन्दा कम्पाउन्डको सहायता लिएर बसिरहेको जस्तो देखिएको छ तर कोल्याप्स सर्कल आउँदाखेरि उनीहरूलाई यहाँबाट निस्किनु पर्ने अवस्था बन्न त पुग्ने नै छ अब त्यसको लागि कतिको टिम प्रिपेयर्ड छन् त 5 एलिमिनेसन आइसक्यो सर्भाइभ गरेर 4 जना प्लेयर बसेका छन् अर्को एउटा वन्डरफुल पोइन्ट्स वाला गेम निकालियो भने सोचौं त सेकेन्ड थर्डमा भएका टिमहरू एलिमिनेट भइसकेका छन् तल अझै चेस गर्ने टिमहरू धेरै पर हुन् अनि यहाँबाट यो पोइन्ट्सलाई डबल डिजिट मात्र हिट गर्न सकियो भने पनि #1 को स्पटलाई उनीहरू अझै जति सकिन्छ सेक्युर गर्न सक्नेछन् एईका प्लेयरले के गरेका थिए हेरौँ एकैचोटि जलमा के देखाइएको थियो त्यो रिप्लेमा हामीले देख्न पाएका थियौँ 40 त्यो कुराबाट रिकभर त भएका छन् उनीहरू यतापट्टि फायर फ्लक्स र केएनको बीचको ब्याटल सिधै केएनको मुखैमा आएर फायर फ्लक्सले गाडी रोकेका थिए तर रोक्न सक्छन् कि क्या हो केएनका प्लेयरले शटगन बजाइयो शटगन लाग्नेछ त्यहाँ सोल्लेसलाई बचाइनेछ टप 5 मा गेम कन्भर्ट भयो अब निस्क्यो किनोत्रप पनि राम्रो पोइन्ट्स निकाल्दै थियो विथ द एलिमिनेसन बट धेरै अगाडिसम्म जान पाएन उनीहरू 7 एलिमिनेसन टोटलमा लिएर प्लेसमेन्टको केही पोइन्ट लिएर उनीहरू निस्किएको छ एफएफ बच्यो तर एफएफ अब त्यहाँ पिन डाउन नै हुने हो 40 ले त्यहाँबाट खासै निक्लिन दिँदैन होला अनलेस 40 को एगेन्स्टमा उनीहरूले थ्रो बल एन्ड अल अथवा इभन भिजन बनाएर सर्ट दिए भने पनि यसै पनि नम्बर एडभान्टेज रहेको छ 40 सँग त्यही बिचमा रोजमेरीलाई डाउन गर्छन् टपको एंगलबाट इन्स्ट्यान्ट ट्रेड गरिन्छ टपलाई क्रिप्टोनको साइडबाट अब नेड आउनेछ त्यहाँ टपले पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो सायद स्टेयर्समा रिभाइभल चल्दैछ भनेर सोच्न पाए यो दुई टिमको बिचमा ट्रेड गेम धेरै लामो टाइमदेखि चलिरहेको छ भन्दै अघिदेखि नै एक नक हान्ने फेरि इन्स्ट्यान्ट ट्रेड गर्ने त्यो चलि नै रहेको थियो बट त्यो सबैको बिचमा एईले चाहिँ थोरै राइट घुमेर यो जुन सानो रिज रहेको छ यसको कन्ट्रोल बनाउन खोजिरहेको रहेछ त्यो भयो भने म्याच जित्ने मौका उनीहरूको लागि बन्न सक्छ बिकज यता 40 निस्किनुपर्छ पहिले इन्स्ट्यान्ट एपीजीसँग लड्नुपर्छ क्रसिङमा एईले चेक गरेर डाउन गर्न सक्छ अब इभन फलक नेड हान्न मुखैमा पुगेका छन् लेफ्टबाट उनलाई एंगल बनाउनको लागि सायद एई पुगिसक्न सक्छ त्यो सबैको बिचमा सो एईले म्याचलाई चिकन डिनरमा कन्भर्ट गर्नका लागि राम्रो सिनारियो बनाउन खोज्दैछ फलक ओके फलकलाई खासै मतलब छैन पछाडिको एंगलको बारेमा अथवा के गर्न खोज्दै थिए फलकले मैले त्यो बुझिनँ बिकज इदर साइडबाट उनी टेकडाउन हुने नै थिए त्यहाँ यदि नेट नै हान्ने भयो भने आफ्नै पार्टनरको एंगलबाट अथवा त्यही साइडबाट हान्नु पर्थ्यो होला फलक डिफ्रेन्ट एंगल बनाउन गए त्यसले हेल्प गरेन फलक फिनिस हुनु पर्यो अगाडिपट्टि गएका टिमका टप गन उनी फिनिस हुन पुगे यही नम्बर बचाएको छ उनीहरूले एपीजी पनि डुओमा कन्भर्ट भएको जोसमा छ आजको दिनमा यही जोसमा देखिएको छ रोजमेरी जोसमा देखिएका छन् उता एफएफको एगेन्स्टमा पनि अब एंगल बनाउन सक्छ त्यहाँ एकजना को प्लेयर बचिरहेका छन् आई बिलिभ जीके बचिरहेका छन् टिम सिक्रेटबाट नो जीके त अघि नै फिनिस भएका हुन् फ्र्याङ्की बचिरहेका छन् माइ ब्याड फ्र्याङ्की बचिरहेका छन् टिम सिक्रेटबाट उनले अलिकति सरप्राइज दिए भने चाहिँ मेबी एईको गेम लेफ्ट राइट गरिदिन सक्छन् होला अदरवाइज एई स्मोक लगाएर अगाडि निस्किनको लागि गइसक्यो फ्र्याङ्कीको प्लेयरको अथवा त्यो फ्र्याङ्की भन्ने प्लेयरको पोजिसनको बारेमा आइडिया छ कि छैन क्रिप्टोनले गाडी घुमाए सिधै उनी त एफएफसँग लड्नका लागि पुगेका छन् गाडीमा सिट चेन्ज गरेर डिबिएस बजाउन खोज्दै थिए खासै त्यस्तै त्यो कुराले हेल्प गरेन एंगल खासै बनेन मोआनाले नक निकाल्छन् स्कारफेसको एलिमिनेसन आयो इनफ्याक्ट अन्तिम प्लेयरलाई पनि क्रिप्टोनले सर्टगन बजाए मोआना नक भएका छन् 40 को एंगलबाट बट इन्स्ट्यान्ट रिभाइभल त्यहाँ चल्न थालिसक्यो आई बिलिभ त्यो फ्र्याङ्की भन्ने प्लेयरको बारेमा अझै पनि आइडिया रहेको थिएन अब फाइनली आइडिया भयो मुखैमा पुगेका छन् सर्टगनको ब्याटल बन्नेछ बट रोजमेरी मनदीप हात तातिसक्यो रोजमेरीको आई मिन अघि भर्खर देख्यौँ एक नेड आने एक नक निकाले एक डिबिएस बजाए त्यो देख्न पाइएको थियो यता इन्स्ट्यान्ट सर्टगन स्विच गर्दै डाउन गर्छन् रोजमेरी जोसिसके गाह्रो पर्नेछ अब उनलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यता 40 लाई पनि एक गर्दै एपीजीले नक निकाल्यो सायद 40 को पनि कहानी यहाँबाट सकिनेछ अनि यो सबैको बिचमा म्याच जित्ने सिनारियो अघि मैले भने जस्तै फेरि पनि अल्टर इगोले बनाउँदैछ आफ्नो लागि 40 को सिचुएसनमा हेर्ने हो भने स्यान्डविच अवस्थामा छन् एक साइडतिरबाट एपीजीले दिएको कन्स्ट्यान्ट प्रेसर यतातिरबाट एईको प्लेयरहरूले बढ्न नदिने एंगल त्यो देखिसक्दाखेरि गाह्रो पर्न त पुग्ने नै थियो ओके थ्रोएबलको लागि त्यहाँ मार्क गरियो पक्कै पनि 40 का प्लेयरहरूलाई समात्न अब त्यति गाह्रो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन 40 प्लेयर लुज गर्दैछन् इनफ्याक्ट टिम नै वाइप भइसकेको छ एईको टिम 11औं एलिमिनेसन अगाडिपट्टि अब एपीजीको प्लेयरलाई समात्नु पर्ने अवस्थामा छन् रोजमेरी अगाडि गइसके शटगन लगाउँछु भन्दै त्यो जोसको साथमा गएर डाउन निकाल्न पनि भ्याइनेछ पछाडिबाट पार्टनरको सपोर्ट रहेको थियो रोजमेरीलाई डाउन अनि फिनिस गर्न त खोज्दै थिए त्यहाँ पार्टनरलाई पर साथ मिलाउ कि भनेर सोच्दै थियो अलि डिस्टेन्स थियो नजिकै भएको पार्टनरसँग सो सेलिब्रेसन देखाउँदै एईको टिम
यहाँ रिजल्ट निकालेको देख्न सकिन्छ। यही भनिसक्दाखेरि अल्ट्रेगोको टिमलाई उनीहरूको रिजनमा टप नच गेम प्लेको साथमा देखिन्थ्यो, तर उनीहरूले जब इन्टरनेसनल तरिकाले ग्लोबल स्टेजमा आइसक्दाखेरि खल्लो पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो। हरेकचोटिको कहानी मैले चाहिँ त्यही नै देखिराखेको हुन्थेँ। यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउँदैछन्। यदि तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने यहीको स्टोरी लाइन त्यही नै हो। उनीहरू आफ्नो रिजनमा एज अ च्याम्पियन जसरी खेलेर च्याम्पियन भएर अगाडिको स्टेजमा आउँथ्यो, तर ग्लोबलमा आइसक्दाखेरिको पर्फर्मेन्स त्यो नाम त्यो पर्फर्मेन्स जस्टिफाई गर्ने खालको गेम प्ले रहने त थिएन। यहाँ आइसक्दाखेरि आजको दिनमा त टिमले खतरनाक नै गेम प्ले देखाउँदैछन्। अब आजको दिनभरिमा कति पोइन्ट्स बटुलिनेछ टिमको तर्फबाट त्यो त हामी हेर्ने नै छौँ। बट अर्को एउटा इराङ्गलको म्याच फाइनली एपिजीको केही एफर्ट देख्न पाइयो। 40 को टिम राम्रो खेले। अर्को एउटा म्याच जहाँ उनीहरूले टप 3 को एन्ट्री बनाउन सफल भए। केही एलिमिनेसनको नम्बर पनि रहेको थियो। डबल डिजिट पोइन्ट त हिट गरियो। उनीहरूभन्दा पछाडि भएका टिमहरूले अर्ली निस्किनुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको थियो। अब 40 को टिमलाई एज अ बिग चेजर आउने को हो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि त A7 कै टिम थिए फर्स्ट पेजमा हामीलाई उनीहरूलाई देख्न पाइएको थियो। उनीहरूले पनि त्यति पोइन्ट बटुल्न नसकुन् त्यति हामी निकालेर देखाउनुपर्छ भनेर खेल्न चाहेको हो टिमले। अझै पनि 2 म्याच बचेका छन्। फाइनल ब्लो देखाइँदैछ यहाँ यहीको टिमले के गर्यो भनेर। अगाडिपट्टिको एलिमिनेसन उठाइयो पनि अनि एपिजीको प्लेयरहरूलाई पनि वाइप गर्दै यो म्याचलाई आफ्नो नाम निकालेर देखाएका छन्। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सिधै आएर फाइनल स्टेज अथवा यो कोल्याब सर्कलको कहानीमा आएर लडेको पनि होइन टिम। उनीहरूले अगाडिबाट नै त्यो एलिमिनेसन गेम भने चाहिँ देखाउँदै आएका थिए, जहाँ उनीहरूसँग एलिमिनेसनको नम्बर धेरै नै राम्रो हामीले देख्न पाइएको थियो। यही नै थियो ओभरअल एन्टायर कहानी यो म्याचको लागि। आजको हरियाली कहानी हामीले सकाएका छौँ। मजा आयो एङ्गलहरूलाई हेर्नलाई। अब मिरामार बचेको छ विपुल, कस्तो जाने हो मिरामार त्यो त हामी हेर्न बाँकी नै छ। बट यो म्याच इन्टेन्स नै रहेको थियो। अल्ट्रेगोको टिमले देखायो त्यो जोसिलो डबल डिजिट एलिमिनेसन गेम प्ले उनीहरूले देखाएका छन्। कसले कति पोइन्ट लग्यो त्यसको हिसाब किताब हामी गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि जान चाहन्छौँ एउटा ब्रेकमा। विल बी राइट ब्याक। Cybertron's future is near. Autobots, roll out! This planet reeks of weakness. Your courage reignites my spark. We'll crown a new lord of Cybertron. Roll for freedom. A victory for all sentient beings.
वेलकम ब्याक वान सेकेन्ड तपाईँ हेर्दै हुन्छ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अन्तर्गत PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप चलिरहेको छ रमाइलो म्याचेसहरू हेर्न पाइरहेका छौँ आजको दिनको 4वटा म्याचेसहरू सक्यो हामीले अब 2टा म्याच बाँकी रहेको छ जुन 2टै हामीले देख्न पाउने भनेको मन्दिप मिरामारमा हो सो मिरामारको सुक्खा मरुभूमितर्फ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ अभियसली सानोक हेऱ्यौँ इराङ्गलमा आई थिङ्क ओभरअल हेर्ने हो भने 40ले 2टा म्याचमा त राम्रो पोइन्ट लिएर गयो एउटा मिलिट्री बेसवाला सर्कल खासै उनीहरूको लागि पोइन्ट बनेन बाँकी रेग्नमले ठिकठाक पर्फर्मेन्स गरेको एपिजीले बिस्तारै लय समात्न खोजिरहेको हो कि जस्तो फिल भइरहेको छ लेट्स सी मिरामारमा पुग्दाखेरि त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकोस् भनेर या अब एक्ज्याक्टली कुन वेमा जान्छ भन्ने कुराको आइडिया हामीसँग पनि छैन किनकि अब हिजोको र आजको लभी हेरिन्छ भने डिफ्रेन्ट रहेको छ डिफ्रेन्ट 8वटा टिमलाई पनि चाहिँ हामी देख्न पाउनेछौँ अब कुन हिसाबले खेलिनेछ यहाँ त्यसको बारेमा त आइडिया छैन बट जे जति बुझ्यो आजको 4 म्याच हेरेर त्यो हेरिसक्दाखेरि चाहिँ ड्रप क्लास अभोइड भएको छ म्याक्सिमम कसैले पनि लड्न चाहेको जसरी त्यो क्लास लिन चाहेका छैनन् भने अलिकति स्लो पेसवालै गेम देख्न पाइएको छ झर्ने बित्तिकैको क्लासेसहरू भन्ने कुरा अभोइड भएको पनि देख्न पाइयो अब टिमहरू टप 8लाई नै प्रायोरिटी दिएर त्यतिसम्मको इम्पोर्टेन्स देखाउँदैछन् है भन्ने कुराको सायद क्लियरेन्स यहाँबाट चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ बिपुल ऱ्याङ्गलको म्याचेसहरू इन्ट्रेस्टिङ बन्न पुगे आजै मात्र आएका टिमहरू मध्येमा सबैभन्दा तारिफ कमाउने खालको गेम प्ले एकै टिमले खेलिराखेको छ एपिजीको लागि फाइनली यो म्याचबाट केही पोइन्ट्स आएको हो कि नम्बर देखिएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल गरायो उनीहरूले स्पेसली 40 को टिमलाई पनि डबल डिजिट पोइन्ट हिट गरेर उनीहरूले त्यो आफ्नो पोइन्ट्स ट्यालीमा पोइन्ट्स थपै छन् उता टिम सिक्रेटको लागि फाइनल्ली किनकि हिजोको दिनमा पनि यस्तै कहानी थियो उनीहरू अननोन तरिकाले पोइन्ट्स निकाल्दै थिए अब आजको स्टार्टिङमा पोइन्ट्स नआइरहेको देखिएको थियो यहाँ आउँदाखेरि पोइन्ट्स आएको देखिएको छ अब दिनको अन्त्यमा पुगिसक्दाखेरि 80+ पोइन्ट मात्रै पुर्याउन सकियो भने पनि हामी सायद टप 8मा आउन सक्छौँ कि भन्ने कुराको विश्वास उनीहरूले राख्न सक्छन् कि भन्ने आशा हो केएनको लागि पनि केही पोइन्ट्स आयो यहाँबाट फायरफ्लक्स अलिकति गट्सी खालको गेम प्ले थियो उनीहरूको यो म्याचमा जहाँ स्लामिन तरिकाको गेम प्ले उनीहरू देखाउन खोज्दै थिए टिटीको टिम अलिकति गुमनाम भए ग्यामेक्सको टिमको लागि पनि त्यही नै रहेको छ भने आइडियाको टिमको पनि स्टोरी लाइन सिमिलर थियो उनीहरू तिनटै टिमले पोइन्ट्स निकाल्नै सकेनन् यो म्याचमा इराङ्गल सकियो इराङ्गलको कोट्टा सकाइयो अब फेरि कसैको के बानी हुन्छ भने मिरामार आइसक्दाखेरि अल अफ द सडन मान्छे अर्को भने जस्तो टिमै अर्को खालको गेमले पनि लिएर आउने गर्छन् कुनै टिमले त्यो हामीले प्रिभियसली थुप्रै अरू टिमलाई पनि लागि परेको देख्न पाएका छौँ जहाँ इराङ्गल चानकमा हो के हो जस्तो लाग्छ अनि फेरि मिरामार आइसक्दाखेरि 2 म्याचले रिकभर हान्ने तरिकाको गेमले पनि टिमहरूले देखाउने चाहिँ गर्छन् लेट्स सी अब मिरामारमा त्यस्तो खालको मिराकल पर्फर्मेन्स लिएर कोही आउँछन् भने अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन पुग्छ कि हामी सबैको लागि बाँकी अब नेपाली अडियन्सहरू त हेर्दै हुनुहुला भोलि यिनीहरूसँग जुन्नी हो कस्तो खेल्दैछन् कस्तो लबी रहेछ आजको दिनको हिजोको टफ थियो कि आजको टफ थियो त्यो खालको कम्पेरिजन अडियन्सहरूको तर्फबाट पनि गरेर खोजिन्छ नै अनि त्यो कुरालाई कम्पेयर गरिसकेर भोलि हाम्रो प्रिपरेसनको लागि के कति रहेको रहेछ भनेर अडियन्सहरूले पनि बुझ्ने कोसिस भने चाहिँ पक्कै गर्ने त छन् नै बाँकी प्लेयरहरूले त म्याच ढुक्कै हेरिरहेका त छन् नै होला म्याच एनालाइसिस गरिराखिएको होला सँगै यसले यस्तो खेल्दो रहेछ त्यसको अनुसारको प्रिपरेसन आफूले कस्तो खेल्ने भन्ने कुराको हिसाब किताब त्यहाँ टिमले लगाउने कोसिस त गर्ने नै छन् अब दिनमा 2 मात्रै म्याच बचेको छ मिरामार त्यसपछि अनि आज खेलिसकेर यो ग्रुप स्टेजको कोटा पुर्याउने टिमहरूको के रहेको छ छाँटकाट अवस्था कहाँ छन् केसम्म हुनसक्छ त्यसको हामी हिसाब किताब लगाइसकेपछि मेबी आज खेलेका मध्येमा 1-2वटा टिमहरूको लागि हिजो र आज खेलेका मध्येमा 1-2वटा टिमहरूको लागि स्योर सट भनेर पर्मानेन्ट स्पट बनिसकेको अवस्था बन्न पुगेको त छ नि बाँकी अन्यको लागि के हुन पुग्ने हो त अब तपाईँले टार्गेट सेट गरिदिएर जाने हो भोलिको दिनमा अगाडिको टिमहरूले कस्तो खेल्छन् र हामीलाई रिप्लेस गरिदेलान् भन्ने डर अनि अगरबत्तीवाला ट्रेन्ड त चल्नै छ नै हामी हेर्नेछौँ त्यो ट्रेन्डलाई कसले फलो गर्नुपर्ने अवस्था बन्न पुग्ने हो भनेर अब यो म्याच मिरामारको म्याच आउनु अगाडि ओभरअल र्याङ्किङलाई पनि यसो हेर्न पाइयो भने अझै पनि हिन्ट हामीले त्यहाँबाट के कस्तो भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने लाइभ स्ट्याटसमा पनि हामी त्यहाँ त देख्न पाइन्छ नि अहिलेको लागि हेड टु हेड कम्पेरिजन अरे दादा लोगो हल्का हराएछ एपिजीका टिमको राम्रो खेलेको थियो एपिजी यो म्याचमा अनि तर उनीहरूभन्दा बेटर अल्टर इगोलाई देख्न पाइयो अल्टर इगोले अलिकति डिफ्रेन्ट गेम प्ले पनि देखाइरहेको छ थोरै जोसमा देखिएको छ रोजमेरीले भनौँ न लिड गरिरहेका छन् टिमलाई एटलिस्ट विथ द एलिमिनेसन एन्ड अल जति पनि हामीले देख्न पाएका छौँ 13 एलिमिनेसन 2800 अराउन्डको ड्यामेज देखिरहेको छ अल्फा गेमिङको ड्यामेज त फरेभर कहानी हो जे उनीहरूको हुन्छ भनेर ड्यामेज रिसिभ पनि बढी छ यसको मतलब फाइटमा अभियसली बढी इन्भल्भ भएको थियो टिम हामीले देख्न पायौँ अल्टर इगो र अल्फा गेमिङकै बिचमा ट्रेड ब्याटल पनि धेरै नै चलिरहेको थियो बट आई थिङ्क स्ट्राटेजिकल्ली लास्ट म्याचमा त बिट नै गर्यो भन्नुपर्छ अल्टर इगोरिसले बिकज अल्फा गेमिङ त्यो एउटा कम्पाउन्डमा उनीहरू लिमिट भएका थिए उनीहरू निक्लिएर अल्टर इगोको अगाडि मुखबाट घुमेर त्यो साइडको रिजतर्फ जान मिल्दैन थियो अल्टर इगोले रियलाइज गर्यो ओके हामीले त त्यो गर्न मिल्छ नि त भनेर उनीहरू गइदियो पछि 40
मेबी उनीहरूले म्याच बनाउन सक्थ्यो होला अथवा उनीहरूले राम्रो फाइट दिन सक्थ्यो होला किनकि अल्फा गेमिङ र अल्टर इगो लड्यो भने त्यहाँ पनि उनीहरूले एलिमिनेसन उठाउन मिल्थ्यो बट त्यो फाइट इनिसिएट हुनुभन्दा अगाडि नै आफू फाइट इनिसिएट गर्नको लागि फलक्क अगाडि पुगे उनलाई नक फिनिस हानियो त्यस पछाडि बाँकी 3 जना त पछि पिन डाउन नै भयो ओभर हाउसमा सो त्यहाँबाट निस्किने सिचुएसन बनेको थिएन बट अल्टर इगो एरिस ओभरअल आजको दिनमा राम्रो खेलिरहेको छ डे 1 खेलिरहेको छ त्यो हिसाबले पनि हेर्ने हो भने उनीहरूले बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ एपिजीको कम्पेरिजनमा निकालेको छन् एपिजीको पर्फर्मेन्स पनि चङ्कमा आइरहेको छ आई मिन एउटा दुईटा एलिमिनेसन वाइज यदि हेर्ने हो भने एउटा दुईटा फाइटमा गड निकालिदिन्छ होइन खत्रै हान्यो यो त भन्ने हुन्छ अघि पनि हामीले पोचिङकीमा अगाडिपट्टि जिएमएक्सलाई हानेको देख्दै थियौँ जहाँ रेफुज एक्लै गरेर 1v3 हान्दै थिए अहिले भर्खर देख्यौँ रेफुज ओपनमा कुद्दै थिए के गरेको थाहा नै नहुने गरी बाँकी 3 जना प्लेयर पछाडि तपाईँको कम्पाउन्डमा छन् एकजना तपाईँ रोड क्रस गरेर ओपनमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो बेला रोजबेरीले के गर्दै थिए पहिले एक नक हानेर टप आई मिन एक नेड हानेर टपलाई नक हाने त्यस पछाडि तलबाट ओपनमा आएको प्लेयर देखे जम्प हान्दै डिबिएस हानेर त्यहाँ दोस्रो नक निकाले रेफुजलाई अनि फेरि एआरमा स्विच गरेर वेयर हाउसमा भएको 40लाई पनि नक हान्दै थिए त्यही बेला म भन्दै थिएँ हात तातिसक्यो रोजमेरीको भनेर सो ओभरअल जोस राम्रो देखिएको छ अल्टर इगोको सो होपफुल्ली एपिजीले पनि बाँकीको मिरामारबाट राम्रो कमब्याक चाहिँ गर्छ होला भन्न सकिन्छ किनकि हिजो पनि हामीले देखेको विभो गेमिङकै इक्जाम्पल म दिँदै थिएँ आज टीटीको कुरा गर्ने हो भने मनदीप दिनको सुरुवातमा जोसिएको थियो टीटी बट त्यस पछाडि त्यो एउटा चिकन डिनर पछाडि टीटी शान्त नै देखिएको छ उनीहरूको पनि प्लेयर क्याजुअलिटी हुनु परिरहेको छ सर्कल समात्न गाह्रो बनिरहेको छ टिमलाई पनि यता फोर्थ ट्राइब्स 105 पोइन्ट लिएर गयो आरसीबीका लागि इनफ्याक्ट रेग्नम क्यारियाका लागि पछिल्लो म्याचमा खासै पोइन्ट आउने मौका बनेन 78-77 डीआरएक्स र रेग्नम क्यारिया देखिएको छ यो याद गरौँ रेग्नम क्यारिया फोर्थ ट्राइब्स डीआरएक्स सिक्रेट यी सबै हिजो पनि खेलेको आज पनि खेलेको टिमहरू इभन भिजन पनि त्यहाँ छ याङ्गन ग्यालेक्टिकोस पनि त्यहाँ छ सो उनीहरूले त चाहने चाहिँ सकेसम्म अबको दुईटा म्याचमा धेरै पोइन्ट लिएर जाने सो द्याट टप 8 भन्दा बाहिर नहट्नु परोस् भनेर फोर्थ ट्राइब्सको लागि त क्लियरली त्यो बनिसकेको छ माहौल इभन रेग्नम क्यारिया र डीआरएक्सले पनि आफूलाई धकेलेर छोड्छन् जस्तो लाग्छ इभन टिम सिक्रेटले पनि धकेलेर छोड्छ जस्तो लाग्छ सो 8 मध्ये 4 आज नै कम्प्याक्ट भयो भने भोलिको दिनमा कम्पिटिसन अझ गजबको हुनेछ बाँकी टिमहरू पनि सकेसम्म माथि बढ्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछन् आइएनएफ आजको दिन शान्त छ फायरफ्लक्स पनि खासै पोइन्ट आएको छैन बाँकी टीटी त आजै खेलिरहेको आइडिए पनि आजै खेलिरहेको एक्सटिएम चाहिँ आज खेलेको छैन सो ओभरअल कहानी यही नै रहेको छ आजको दिनमा बाँकी अब अल्फा गेमिङले कति प्रेस गर्न सक्छ त आफूलाई 34 मा रहेको रहेछ मेबी अराउन्ड 50 आजको दिन सकिँदासम्म हान्न सक्यो भने भोलि टप 8 भेरी इजी बन्नेछ भनेर पक्का पनि सोध्छ होला किनकि 8 म्याचमा 50 हान्नु भयो 34 पुगिसकेको छ 2 म्याचमा 16 हान्नु हो तपाईँको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले त्यो भनेको नर्मल हो 2 म्याचमा 16 हान्नु सो आजको दिनमा कम्तीमा पनि मिनिमम बेसिक 50 त ट्राई गर्नै पर्ने हुन्छ अल्फा गेमिङको टिमले या टिम रस्टी देखियोस् टिमको पर्फर्मेन्स नआएको देखियोस् टिमवर्क नदेखियोस् घुम्दा घुम्दै जसरी हुन्छ घुमी फेरि दिनको अन्त्यमा चाहिँ पोइन्ट आएको छ भन्न बाध्य चाहिँ बनाउँछ फेरि यो टिमको त्यही नै जल्वा छ त्यही जल्वाले पिएमएसएल सिआरसी पनि जित्या हो टिमले अनि यहाँ आइसक्दाखेरि त्यस्तै खालको एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ विपुल जहाँ टेबल टपको स्पटमा म 40 को पोइन्ट्स पनि हेर्दै थिएँ 105 राउन्डमा पनि पुगिसकेका रहेछन् 56 बाट स्टार्ट गरेको हो भनेपछि गणित लगाउँ मेरो म्याथ अलिकति कमजोर छ तर 45 प्लस पोइन्ट भने चाहिँ टिमले निकालिसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अनि म हेर्दै थियो उनीहरूलाई भोलिको दिनमा चेस गर्ने टिम अरू तल को छ भनेर अनि अल्फा 7 को पोइन्टसँगको कम्पेरिजन वाइजमा 50 पोइन्टको डिफरेन्स बनाएको छ भोलिको दिनमा अल्फा 7 आएर 50 पोइन्ट कलेक्ट गर्न पोसिबल छ बट अब त्यो कुरालाई अझै पनि गाह्रो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भनेर 40 को टिमले सोचेर खेल्ने हो भने अझै बचेका 2 म्याचमा डबल डिजिट पोइन्टर गेम निकालेर देखाउन सकियो भने उनीहरूको लागि रिजल्ट आउने बेटर भइदियो भने भोलि #1 को स्पटमा पनि अरू कसैले हामीलाई रिप्लेस गर्न नसक्ला भन्ने जस्तो अप्रोच हुन सक्छ अनि यहाँ प्लेयरहरूलाई यसो देखाइदिन्छ भर्खर चिकनेर निकालेको थोरै चञ्चल पनि देखाइन्छ नै भने अहिलेको लागि क्लियर क्याम्पतर्फ हामी छौँ विपुल मिरामारको स्टोरी लाइन अब बिस्तारै बिल्ड हुने त छ नै अर्को म्याच हाम्रो लागि आउँदैछ अनि म्याप फिड हेर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म्याप फिडको पनि एक्सक्लुजिभ लाइभ भइराखेको छ यु गाइज क्यान सिम्पली चेक इट आउट युट्युब च्यानलमा यसो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूसँग दुईवटा डिभाइस छ भने म्याप फिड हेर्दै आफ्नो मनपर्ने टिम कताबाट रोटेट गर्दैछ भन्ने कुरा हेर्दै इन्ट्रेस्ट देखाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँहरूको लागि दिएको छ भने अब म्याचतर्फ हामी जाँदैछौँ लेट्स गो म्याचतर्फ जान धेरै ढिला नहुने भयो बिपुल हामी मिरामार टेक्दैछौँ आजको दिनको पहिलो मिरामार म्याचतर्फ लेट्स सी प्लेन पाथ फर्मेसन कहाँदेखि कहाँसम्मको हुन पुग्नेछ
यहाँ मिरामारले कस्तो स्टोरी अनफोल्ड गर्छ त्यो पनि हामी हेर्ने नै छौँ। हिजोको दिनमा अभियसली अल्फा 7ले राम्रो खेलेको थियो, इभन 40ले पनि राम्रो पोइन्ट निकालेर जाँदै थियो मिरामारमा, बाँकी विबोले राम्रो पोइन्ट निकाल्दै थियो। सो आज हेर्नेछौँ आज कुन टिमले अलिकति जोस देखाउँछ होला भनेर। बिचमा एकजनाले घत्रक्क क्यामेरा अफ भएको रहेछ, बाँकी सबको त टक्रक्कै लगाएर हँसिलो मुहार मिरामारमा जाँदा जाँदै अब के गर्ने हो हामी हेर्नेछौँ। मजा आउनेछ मिरामार पनि हेर्नको लागि। टिटीले कस्तो खेल्छ म त्यो हेर्नलाई इन्ट्रेस्टेड रहेको छु, बिकज आजको दिनमा एउटा इराङ्गल खेल्दाखेरि म भन्दै थिएँ इराङ्गल राम्रो निकाल्यो भने मिरामारमा त पोइन्ट निकाल्छ नि त चाइनिज टिमले भन्ने आश हुन्छ भनेर। लेट्स सी त्यो कहानी के भन्छ भनेर। फ्लाइट पाथ वाइज कुरा गर्ने हो भने लस लियोन्सको पछाडिको स्पेसबाट स्टार्ट भएको फ्लाइट पाथ लाको एरियासम्म गइरहेको छ। आई थिङ्क म्याप अलमोस्ट इक्वली नै डिभाइड भइरहेको छ, घर जान खासै कसैलाई पनि प्रब्लम नहोला। अलमोस्ट म्यापको हरेक एरिया नै एक्सेसिबल बन्ने जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। डिआरएस निक्लिसक्यो लोवर पोर्सनको लागि, VSN यानि कि भिजनको टिम निक्लिएको छ। मेबी पोर्तो प्राइजो अराउन्ड उनीहरू पुग्ने हो, किन द्रोप पनि निक्लिएको छ। सिक्रेट निक्लिँदैछ लस लियोन्सका लागि। हिजो पनि ब्याटल बनेको देख्दै थियौँ हामी। चुमासेराका लागि अल्फा गेमिङ ग्लाइड गर्न थालिसक्यो। रिजेक्टले पनि आफ्नो घरतर्फ बाटो तताउन थालिसकेको छ। सेम गोज फर फायरफ्लक्स एज वेल। सिक्रेट कहाँ जान खोज्दैछ त, बिकज आई थिङ्क इम्पालाबाट खेल्न लागिरहेको मिनास खेल्ने गर्छ नर्मली यो टिमले मनदीप, किनकि टिम सिक्रेट धेरै नेपाली टुर्नामेन्टहरू पनि मैले खेलेको देखिरहेको हुन्छु। अफ लेट अहिले पछिल्लो केही समयमा त्यहाँ मिनासमा लडिरहेको हुन्थ्यो उनीहरू, बट अहिलेको लागि उनीहरू इम्पालातर्फ गइरहेको रहेछ। बाँकी अल्टर इगोको टिम छ नि त, अल्टर इगोको टिम छ त्यहाँ जानेछ उनीहरू। इभन टिटीको टिम टिटी पनि छ फेरि मिनास वरपर त उनीहरू पनि रहन्छ त्यहाँ। मेबी ब्याटल बन्ने हो र अझै ग्लाइड गरेर ट्रक स्टपतर्फ नै जान खोजे जस्तो लाग्यो अल्टर इगोले। बाँकी टिटीको टिमले मिनासको एरिया आफ्नो होल्डमा राख्नेछ। ग्रेभयार्डसम्म पुगेन अचम्म लाग्यो। नर्मली मिनास लुट्ने टिमहरूले मिनास ग्रेभयार्ड स्प्लिटमा लुटिरहेको हुन्छन्। निक्लिँदैछन् गाडी लिएर एकजना प्लेयर जाँदैछन्, पुग्नेछन् त्यतासम्म पनि। यता ब्याटल बन्नेछ आइडिए र आइजीको बिचमा। इन्टेन्स गेम र आइडीको बिचमा ब्याटल बनेको थियो, नक निकालियो। आई थिङ्क 2जना प्लेयरलाई नक गरियो त्यहाँ, या आइजीका 2जना प्लेयरलाई नक गरिएको छ। इन्टेन्स गेम रिभाइभ गर्न मिल्नेछ यहाँ, एटलिस्ट एकजनालाई त साइलेन्सलाई रिभाइभ गर्न मिल्नेछ। नट रियली स्योर अबाउट दोस्रो प्लेयर चाहिँ जो वेयर हाउसतर्फ नक भएको छ। ओके 3जना प्लेयर ब्रिक हाउस झरेका रहेछन्, पेड्रिनो एक्लै वेयर हाउस पुगेका रहेछन्। यो त एकदमै अचम्मको स्ट्राट भयो, किनकि 3जना तपाईँको ब्रिक हाउस झऱ्यो भने वेयर हाउस झरेको एकजनालाई त गाह्रो पर्ने नै हुन्छ। यता आइडिएका प्लेयर खोज्दैछन् बाँकी प्लेयर कहाँ छन् भनेर। डार्किनले एउटा डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउनको लागि निस्किएका रहेछन्, बट गन उनीसँग के छ त, दुईवटा फ्ल्याङ्क हान्न गएका प्लेयरहरूको भेट हुन्छ कि क्या हो, टाउको ठोकिन्छ जस्तो छ दुईवटा फ्ल्याङ्क हान्न गएका प्लेयरहरूको। त्यही बिचमा उता फायरफ्लक्स भर्सेस रेग्नमको बिचमा ब्याटल बन्छ। साइलसलाई डाउन गरिएको थियो, वाइल्डले ट्रेड गर्छन्, म्याट क्याप डाउन हुन्छन्, म्याट क्यापलाई इन्स्ट्यान्ट फिनिस गरिन्छ। रेग्नमका पनि प्लेयरको एचपी त 2जनाको त अलमोस्ट नै 10% अराउन्डमा कन्भर्ट भएको देखिरहेको छु। एकजना नक नै रहेका छन्। फायरफ्लक्ससँगको ब्याटल रहेको थियो इराङ्गलमा मनदीप। धेरै इनिसियल फेजमा ब्याटल देख्न पाइएको थिएन, बट मिरामारमा आइपुग्दाखेरि अर्ली फेजबाट नै लड्ने हो भनेर टिमहरू थोरै जोसिएको हुन् कि जस्तो फिल भइरहेको छ। यता एड्रियनलाई थाहा छ डार्किन आएका छन्, डार्किन डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउन आएका छन्, अथवा यो साइडमा कोही आएको छ भन्ने बारेमा एड्रियनलाई आइडिया रहेको छ, तर डार्किनलाई आइडिया छैन कि सायद यहाँ कोही छ भन्ने। फेरि एड्रियनलाई यो आइडिया नहोला कि रिटा पनि रहेका छन् जसले डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउन निक्लिएका छन् भनेर। यहाँ त सबै फ्ल्याङ्कमा मात्रै हुने भयो, मेन एङ्गल अगाडिपट्टि होल्ड गर्ने मान्छे नबच्ने हो कि भन्ने सिचुएसन बनेको छ। बट एउटा काम राम्रो के गर्दैछ आइडिए स्पोर्ट्सले, उनीहरूलाई थाहा भयो कि ब्रिक हाउसमा प्लेयर झरेको छन्, सबै ब्रिक हाउसमा झरेका हुन् भनेपछि यिनीहरूलाई अब राउन्ड अप हानौँ भनेर अलमोस्ट हेरौँ न 3टा एङ्गल बनाएर 4जना प्लेयर आइडिएका रेडी देखिन्छन् यहाँ इन्टेन्समाथि प्रहार गर्नका लागि। अनि आई बिलिभ गन अनि एम्युनिसन पनि गतिलो छैन। अब राफाले बो हान्नुपर्ने भयो, धनुष बाण हान्नुपर्ने भयो, सुकको हातमा अलिकति आयो भने सायद केही होला यहाँ। प्रिभियसली पनि हामीले देख्न पाएका त थियौँ नै के कस्तो अवस्थामा बोट चलाउने गरेका छन् भनेर। अहिलेको सिचुएसनमा ब्याटल पर्न सक्ने चान्सेस वाइजमा कुराकानी गरिन्छ भने या पिन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट भिजन बनाएर बसिराखिएको छ, प्रेसिङ गर्नको लागि त्यो गट्स आइसकेको छैन। रिप्ले मोमेन्ट्स यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ टिमको लागि के कस्तो अवस्था बन्न पुगेको थियो लगायतका कुराकानीलाई लिएर। नकफेस आफूले अगाडि गर्दाखेरि पनि प्लेयर बचाउन भ्याइयो, एलिमिनेसन पोइन्ट आरइजीको टिम लिनेछन्, पकेटमा राखिनेछ। अब कट अफ पोइन्टमा 70-80 आँकडा 80+ गइयो भने सेक्योर हुन्छ कि जस्तो मैले देखिराखेको त छु नै। अब त्यो आँकडा पुरा गर्नको लागि आरइजीको टिम धेरै टाढा त होइनन्, बट रिजल्ट अझै जति सकिन्छ बेटर भन्दै उनीहरूको तर्फबाट पनि सोच त्यही नै लगाउने हो। अब टिमले यदि 100 टच गरिदिन्छन् भने हामी पनि सिमेन्टेड नै हुने भयौँ टप 8मा भनेर सोच्ने मौका उनीहरूको लागि पनि बन्न पुग्नेछ। यसो अलाइभ स्ट्याटसमा हेरेर टिमको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यहीको टिमलाई 4 म्याच खेलेर 51 पोइन्टको साथमा टप 7 को एन्ट्री बनाएको देख्न सक्छौँ, जहाँ हिजो 56 हाइएस्ट रहेको थियो। अब आज त्यो कुरालाई ब्रेक गर्न जम्मा 5 पोइन्टको अन्तर मात्रै बचेको छ। यही कहाँसम्म जान सक्ने हो
बुझ्नु यो टिमले जल्वा देखाउन सक्छ आजको दिनमा ह्युज पोइन्टर गेम निकालियो भने भोलिको दिनमा 40 को टिमको पोजिसनलाई काच्चै खान सक्ने अथवा उनीहरूको पोइन्ट्सलाई त आरामले सिक्योर गरिदिन सक्ने पोसिबल चान्सेस त्यो पिओबीबाट पनि सोच्नुपर्ने अवस्था पो आइसकेको रहेछ म त S7लाई मात्र हेर्दै थिएँ S7को पोइन्ट्सलाई मात्र क्याल्कुलेट गर्दै थिएँ बट समहाउ हेर्ने हो भने यहाँबाट यहीको टिमले जुन रफ्तारमा आफूलाई चढाएर देखाउँदैछन् त्यो तारिफयोग्य भनेर भन्न सकिन्छ एपीजी 34 पोइन्ट उनीहरूले पनि निकालेका छन् 2 म्याच अझै पनि बचेको छ भनेपछि 50 पुर्याउन उनीहरूलाई पनि धेरै गाह्रो पर्ला जस्तो त मैले देखिराखेको छैन यता आइडियाका रिचाले एलिमिनेसन पोइन्ट त पाएका हुन् त्यसपछि अब यहाँ बचेको प्लेयरको अगेन्स्टमा चढ्नलाई जान क्लियर भिजनबाट त जान पोसिबलै भएन यसो स्मोक लगाउँ भिजन ब्लक गरेर मात्रै मुभ गरौँ भनेर डिसिजन लिन सकिन्छ पार्टनरहरू पनि घुस्न अथवा त्यहाँतिर कमिटमेन्ट देखाउनको लागि इन्ट्रेस्ट देखाउँदै गरेको चाहिँ मैले देखिराखेको त छु नै आइडियाका दुईटा डिरेक्सनबाट दुईटा प्लेयरहरूको इन्ट्री हुँदैछ बाँकी प्लेयरहरू पनि क्लोजिङको बारेमा आउन सोच्न सकिनेछ त्यहाँ अगाडिपट्टि अपोनेन्टसँग त्यो प्रपर छैन इक्विपमेन्ट त्यसले डिफेन्स गर्न सकोस् भन्ने तरिकाको अप्रोच देखाउनलाई गाह्रै पर्ने देख्दैछु म सर्टगन छ एउटासँग भनेपछि कता कता एउटासँगको सर्टगनले इतिहास बिताइदिन त सक्छ बट यसलाई कोल्ड वारमा परिणत गरेर बसियो भने त समय धेरै खर्च हुन पुग्ने हो टिमहरूको लागि अगाडि बढ्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ आफूसँग पनि बेसिक लुट छैन टिमलाई वाइप गरेर छिटो मुभ गर्ने डिसिजनमा फेरि आफूले पनि प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरियो भने त्यो पनि अर्को समस्याको विषय टिमको लागि बन्ने भइसक्दाखेरि यो सिचुएसनबाट बाहिर निस्किनै बस्ने त्यसको डिसिजन लिन टिमलाई धेरै गाह्रो पर्ने जस्तो म देख्दैछु फ्रेम टाइम पाइराखिएको छ अन स्क्रिन देख्न पाइराखिएको त छ नि तर कसैले केही गरेका छैनन् टिपिपी एङ्गल लिएर बसिराखिएको छ होल्ड गरिएको छ त्यही बीचमा समय बित्दै गइसक्यो पहिलो सर्कलको जोन श्रिङ्किङ पनि क्लोज हुन आँट्ने बेला भइसक्यो अबको 1 मिनेट भित्रमा हामी अर्को शिफ्ट देख्न पाइन्छ सर्कल शिफ्टिङले के भन्ने अथवा टिमहरूलाई कतातिर मुभ गर्न बाध्य बनाउने त्यो हेर्न भने चाहिँ यहाँ पक्कै पनि बाँकी छ सर्कल शिफ्टिङको स्टोरी लाइन के हुने हो क्राटर फिल्ड एरियातर्फ जाने एल्पोजो सिटीतिर तानिने लाको एरिया माथितर्फ शिफ्ट हुने धेरै प्रश्नहरू भने चाहिँ यहाँ रहन पुग्ने त छ नि दुई टिमको बीचका प्लेयरलाई एसएलआरको कम्पिटिसन रहेको थियो क्लोज रेन्ज ट्याप एउटा साइडबाट एसकेएस थियो मेरो विचारमा यता मिनी 14 लगाउन खोजिँदै थियो भने मिनी 14 का प्लेयरले केही हदसम्म गाह्रो अप्ठ्यारो भने चाहिँ पारिदिएका त हुने राफाको अगेन्स्टमा मिठो नेड थियो निकै नै खतरनाक नेडको साथमा उनीहरूले चाहिँ भने डाउन निकाल्न भ्याए यहाँ अब प्रेसिङको लागि जान अब कन्फिडेन्स त आइसक्यो त्यहाँ आइजीका अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्यो अन्तिम एकलाई खोज्नु पर्ने थियो तर पनिस गरियो ओके एउटालाई त फिनिस नै गरिदिए मेरा पार्टनर फिनिस गर्छौँ भने म पनि के काम सायद त्यही सोचियो र फिनिस गरिएको पनि हामी देख्न सकिन्छ बट आइडिया उनीहरूलाई अब डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट डिफ्रेन्ट टिमले पनि हेर्दैछ R8 का प्लेयर स्पट गर्दै सर्ट दिनको लागि इन्ट्रेस्ट देखाए नक निकालिएको छ एलिमिनेसन सेक्योर हुने नहुने त्यो त हामी हेर्ने नै छौँ बट आइजीको टिम लबी छोडेर बाहिरिए निस्कियो आइजीको टिम आइडीका लागि 4 एलिमिनेसन एकजना प्लेयर फिनिस भयो रिटा डाउन रहेका छन् बचाउनको लागि अलिकति मुस्किल नै देखिरहेको छ फाइट यति धेरै इलङ्गेट भयो भने अलमोस्ट 8 मिनट यो दुईटा टिमहरू लड्यो भनेपछि त काहीँ न काहीँबाट डिफ्रेन्ट एङ्गल डिफ्रेन्ट भिजन बनाएर थर्ड पार्टी हान्नका लागि अथवा वरपर एलिमिनेसन उठाउन मिल्छ है भन्ने सोचेर कोही न कोही आउनु एकदमै पोसिबल नै कुरा रहेको थियो सायद त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि R8 को त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हामीले देख्न पायौँ फाइट धेरै नै इलङ्गेट भयो अलिकति क्विकली नै सकिन्छ कि जस्तो फिल चाहिँ भइरहेको थियो बट ठिक छ बाँकी वाइजी याङ्गन ग्यालेक्टिकोस अलरेडी सर्कलको सेन्टर स्पेसतर्फ एल्पोजोभन्दा अगाडिको स्पेसमा उनीहरू पुगेको छन् क्राटर फिल्ड वरपर जिएमएक्स घुमिरहेको रहेछ मेबी आउँछ होला वाइजीलाई सर्कल नो R8 का प्लेयर मार्थ जहाँ पुगेका थिए त्यो एरियातर्फ अब सर्कलको त सेन्ट्रिक स्पेस बन्दैछ आसियान्डाभन्दा लेफ्ट स्पेसको हिल वरपर क्रेटर फिल्ड आसियान्डाको बीचको एरिया वरपर सर्कलको सेन्टर स्पेस बनिरहेको छ अल्टरिगो नर्थ साइडबाट रोटेट गर्छ सो खासै उनीहरूलाई प्रब्लम हुने भएन इभन सर्कल मजाले च्यापेरै खेल्नका लागि अथवा सर्कलको सेन्ट्रिक एरियातर्फ नै पुगौँ न त अलि अगाडि नै बढेर खेलौँ भन्नका लागि पनि उनीहरूका लागि खासै प्रब्लम छैन त्यतिको स्पेस उनीहरूले क्रिएट गर्न सक्नेछन् किनकि उनीहरूको वरपरबाट रोटेट गर्ने टिमहरू खासै धेरै रहेको छैनन् बाँकी टिम सिक्रेट हासियान्डा वरपरबाट रोटेट गरिरहेको छ अहिलेका लागि डिआरएक्सले पनि आफ्नो रोटेसन थाल्यो अलमोस्ट सबै टिमहरू अब सर्कलको सेन्ट्रिक एरिया भनेर कुद्नेछन् एक साइडतर्फ ढल्किएका थिए धेरै टिमहरू बट सर्कलको प्रिफरेन्स अर्को कुनै साइडतर्फ बन्दिँदा अब धेरै टिमका लागि चाहिँ रोटेट गर्नुपर्नेछ जिएमएक्सको प्लेयर डाउन रहेका छन् त्यहाँ आइडिएका लागि पनि एकजना प्लेयर जो डाउन रहेका थिए यता रेग्नमले अर्ली अन फायरफ्लक्सको एगेन्स्टमा एकजना प्लेयरलाई फिनिस गरिदिएको थियो उनका लागि पनि साइलस त नक थियो बट उनलाई रिभाइभ गरियो अनि अगाडि बढिएको छ अब सर्कलको एउटा स्पटमा आइपुगेर सिमेन्ट्रीतर्फ रोकिएको रहेछ गाडी बचाउनका लागि खासै प्रब्लम हुने छैन बट वरपरबाट पिन हुन सक्ने खतरा चाहिँ पक्का पनि रहन्छ त्यो ठाउँमा खेल्नुको सो कसरी फिगर आउट गर्छ त्यो टिमले अथवा कसरी म्यानेज गर्छ त्यहाँबाट पछि लेटर फेजमा निक्लिनु पर्यो भने भन्ने कुरा हो माथि हिलमा फेरि जहाँ अहिले किनो ड्रप देखिराख्नु भएको छ त्यसको अगाडिपट्टिको मेन हिलमा चढेको छैन किनो ड्रप नट रियली स्योर बट त्यहाँ चढ्यो भने फेरि यो एरिया त झन् धेरै पिन डाउन हुन्छ 40 नर्मल्ली
खेल्नका लागि रुचाइरहेको हुन्छ हिलबाट, बट सायद यो पटक लेट भयो उनीहरू, अलि पछाडि नै छ, बल्ल बल्ल आउँदैछ उनीहरू, कतै फाइट बनिहाल्ने हो र अगाडिपट्टि वेयर हाउस हेर्ने हो उनीहरूले अथवा सिटी छिर्न त पक्का पनि खोज्दैन होला बिकज लेटर फेजमा निस्किनुपर्छ भन्ने थाहा छ। ओके डिपमा आउन खोजेको रहेछ बट आइक्यूलाई आउँदा आउँदै नक निकाल्यो, स्क्वायर फेजको तर्फबाट नक निकाल्यो, अर्को प्लेयरको पनि एचपी लो छ, गाडीबाट उत्रिएका थिए एकजना प्लेयर, गाह्रो बन्ने भयो 40लाई। ओ T24 मुनिपट्टिबाट देखियो, गाडीभन्दा मुनिबाट देखियो, नक निकाल्यो, दुईजना प्लेयर फिनिस, अर्को बाँकी दुईजनाको पनि एचपी खासै छैन। फायर फ्लक्सले रोड साइडको डिपमा वेट गरेरै भए पनि एलिमिनेसन निकाल्ने भयो, बाँकी दुईजनाले त ओके साथीहरू हामी चाहिँ लाग्यो भनेर गइसके। नो किकको ड्राइभिङले अलिकति दुःख दियो, उता आरेटको मुखमा पुगेका रहेछन् एकजना प्लेयर, उनलाई पनि डाउन गरिन्छ। अब त अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्टेड नकी अन्तिम प्लेयर, के गर्न सक्छन् त नकीले? आज एउटा म्याच त अन्तिममा 1v2 गर्दै जिताएर जोस गजबको देखाएका थिए। जहाँ जाँदैछन् टिटीले स्वागत गर्छ जस्तो छ, थन्डरटक तयार छ, बगी आएको सुन्यो होला बट सर्ट आएन। ओके फाइनल्ली सर्ट आयो बट सर्ट आउनेसम्ममा सायद सेफली कुनै एउटा कम्पाउन्डमा गएर रोक्नसम्म भ्याउनेछन् नकीले, केही टाइम सर्भाइभ गर्न भ्याउने भए बट 40 का लागि यो म्याचबाट धेरै पोइन्ट लिएर जाने सायद त्यो सिचुएसन अब बन्ने देखिँदैन। 40 मिरामार हिजो पनि उनीहरूले खासै सही तरिकाले पोइन्ट्स निकाल्ने म्याप बनिराखेको थिएन, आजको पनि सिमिलर स्टोरी यहाँ देख्न सकिन्छ। अनयुजुअल तरिकाले नै प्लेयरहरू डाउन हुन पुगेका त थिए नै, राम्रो पोइन्ट निकालेका थिए, 4 म्याच खेलिसक्दाखेरि हिसाब किताब लगाइँदै त थियो, तर त्यो बचेका 2 म्याचमा काम कुरोमा ल्याउन सकिएन। सर्कल शिफ्टिङ, सर्कलभित्रको पोजिसनमा बसेका प्लेयरहरू सबैलाई हेर्ने हो भने एउटा मात्र टिम छ जो जोनको बाहिर छ, बाँकी सबै अट्टाएका थिए। सर्कल शिफ्ट भयो, त्यसमा पनि धेरै गाह्रो छैन, फुत्त छिर्न सकिन्छ है भन्ने जस्तो अवस्थामा टिमलाई देख्न भने चाहिँ हामीले त्यहाँ पाइराखेका छौँ। VSN सबै प्लेयरहरूले अब जोनको पाथ बनाउने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा हो। हुन त प्रिसाइज एजमा कसैले गेट किप गरिराखेको छ अथवा उनीहरूलाई रोक्न खोजिराखेको छ जस्तो अवस्था त मैले देखिराखेको छैन। क्विकली जोनसम्मको एजमा त पुग्न सकिएला, त्यस पश्चात गएर रोकिने स्पेस पाउनको लागि अथवा एरिया कमिटमेन्टको लागि बनाउनलाई चाहिँ अलि गाह्रो गर्न सक्ने टिमको लागि चाहिँ देखिराखिएको छ। उता DRX जोन एन्ट्रीको लागि एउटा साइडतिरबाटको एन्ट्री, यहीको टिमले पनि एउटा एज समातेर बसेका छन् जहाँ उनीहरूसँग त खुल्लाको स्पेस बनेको जस्तो देखिएको त थियो नै। यता APG एक एलिमिनेसन पोइन्ट डकको तर्फबाट दिलाइएको थियो, 34 पोइन्ट अराउन्ड उनीहरूले निकालिसकेका छन्। अनि यसलाई बढोत्तर दिनको लागि 2 म्याच मिरामारमा जसरी हुन्छ पोइन्ट्स ल्याउनु पर्नेछ 15-16 पोइन्ट, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले 50 को आँकडा टच गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले कुरा पनि गरिराखेका त थियौँ। अहिलेलाई गएर ठोकिन पुगेछन् फायर फ्लक्सको प्लेयरको नजिकै, फायर फ्लक्सका प्लेयरलाई नक निकाल्न पनि भ्याइयो, एलिमिनेसन सेक्योर गर्ने बारेमा त्यो डिसिजन लिइसकिएको त छैन, बाँकी प्लेयरहरूको पनि क्लोजिङ हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ। स्कार फेस सर्ट दिन खोज्दै थिए कम्पाउन्डमा भएको प्लेयरलाई, यसो राइट साइडमा भएको प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेन रहेछ। ड्यामेज डिल गर्नु पर्यो, घोडसवार भएर यहाँबाट निस्किन्छु अथवा यहाँबाट प्लेयरहरू निस्किन सक्छन् त्यति इजिली भन्ने जस्तो त म देख्दिनँ, बट प्लेयरलाई बचाउन चाहिँ भने यहाँ खोजिएको रहेछ। प्लेयर बचाउन पनि पोसिबल रहने भयो। APG अहिलेसम्म के वेट गर्दैछ? हुन त ओपन साइडतिरबाट उनीहरू मुभ गर्नुपर्ने भइसक्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नदेखाएर डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतर्फ लागेको पनि हुन पाए, त्यहाँ पोजिसन चेन्ज गरिसकेका छन् टिमहरूले। यता GMX दिनभरिको पर्फर्मेन्सलाई लिएर आत्तिनुपर्ने विषय उनीहरूको पनि रहेको छ। APG का डक भिजनको प्लेयरको तर्फबाट नक फेस गर्नु परेको छ, कि बचाउन सकिन्छ कि फेरि त्यही सिमिलर स्टोरी हो कि APG ले प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्न सक्छन् भनेर। APG के डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस यहाँबाट देख्न पाइयो, सायद रोड साइडबाट जहाँ उनीहरू फायरफ्लक्सको एगेन्स्टमा सर्ट दिइरहेका थिए त्यो एरियाबाट मुभ गर्न अलिकति गाह्रै पर्छ जस्तो फिल भयो होला उनीहरूलाई, किनकि ओपन साइडको मुभमेन्ट हुन जान्छ। त्यही भएर माथिको यो स्पेस सिमेन्ट्री बिल्डिङ हाई ग्राउन्ड सान मार्टिनको पछाडिपट्टिको त्यो होल्ड गरौँ, लेटर फेजमा तल निक्लेर सिटी छिर्न मिल्छ भनेर सोचेको थियो होला, बट VSN जो लेट खेलिरहेको थियो। ओके VSNलाई हामीले धेरै लेट खेलेको देखेको थियौँ, अलमोस्ट सबै टिमहरू सर्कलको सेन्ट्रिक एरियातर्फ हुँदाखेरि VSN एज बाहिरबाट ब्लू जोनको ड्यामेज फेस गर्दै गर्दै अगाडि आएको थियो। APG ले सोच्यो होला माथिको कम्पाउन्डमा यति बेर कोही हुँदैन बिकज मोस्ट अफ द टिमहरू अलरेडी सर्कलको सेन्टर च्याप्न कुदेका हुन्छन्, एज खाली नै हुन्छ भनेर, बट सरप्राइज भयो उनीहरू एज VSN भर्खर आइपुग्दै थियो, लेट खेलिरहेको थियो उनीहरू। डकलाई जाँदा जाँदै फिनिस गरियो, बाँकी ट्रायोमा कन्भर्ट भएको छ। मनदीपले अघि डेको स्टार्टमै भने जस्तै प्लेयर लुज गर्नु उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ बनिरहेको छ। चारैजना लिएर फाइनल सर्कलसम्म खेल्न पुगेको अथवा फाइनल सर्कल अप्रोच गरेको अफ लेट अलमोस्ट PMSLदेखि नै होइन हामीले धेरै देखेका छैनौँ भन्दा। त्यसबिचमा त 40 का अन्तिम प्लेयर नकी टिटीका जिङलाई नक हान्दैछन्। हुन त टिटीकै नजिकै गएर सिटीमा एउटा कम्पाउन्ड समात्दै थिए नकीले लास्ट टाइम देख्दाखेरि। सर्कलको सिफ्ट आउँछ, सर्कलको सिफ्टले R8लाई राम्रो स्पेस दियो, मेबी R8ले यो म्याचमा केही कमब्याक देखाउने हो अथवा यो म्याचबाट आफ्नो कमब्याकको स्टोरी स्टार्ट गर्ने हो। उता याङ्गन ग्यालेक्टिकसका से क्लाउडलाई डाउन गरिएको थियो, किनोट्रपको तर्फबाट फिनिस नै गरियो। किनोट्रपले पनि पछिल्लो एङ्गल अलिकति जुझारु गेम प्ले देखाएको हो, सायद त्यो मोमेन्टममा
आफूलाई बिल्ड गर्न खोजिरहेको छ। मर्नाटलाई पनि फिनिस गरिन्छ टाइमरको तर्फबाट, एलिमिनेसन सेक्योर गरियो। अर्को एउटा एलिमिनेसन किन ड्रपका लागि आउँदैछ त्यहाँ। बाकी सर्कलको मुभमेन्टमा अल्टरिगो हेरौँ न, फेरि पनि नर्दर्न साइडबाट मुभ गर्नका लागि अल्टरिगोलाई खासै केही प्रब्लम नै छैन, किन ट्रपका एकजना प्लेयरलाई लक्सीले डाउन गरिदिए, त्यहाँ रेगनमले सिमेन्ट्री समातेको थियो, उता एले अब माथिल्लो साइडबाट ककसको एगेन्स्टमा एङ्गल बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा भर्खर नक निकाल्यो। यता इस्माइल रहेका थिए जसले डाउन गरे। टिम सिक्रेटका पनि जिकेलाई फिनिस गरिँदैछ। अल्टरिगोका लागि पहिलो एलिमिनेसन आएको त्यहाँ मैले फिल गर्दै थिएँ। यता डुओमा कन्भर्ट भएको टिम अब किन ट्रपलाई ट्रबल दिँदैछ उनीहरूले, किन ट्रपको पनि व्यथाको कहानी सकियो कि पछिल्लो म्याचमा आएको मोमेन्टममा बिल्ड गर्ने हो कि भनेको खासै उनीहरू पनि धेरै अगाडि जालन जस्तो लागेन। त्यो बिचमा इस्माइललाई लक्सीले देख्ने रहेछन्। ओके, केही टाइम अगाडिसम्म सिमेन्ट्रीमा मात्र बसेको थियो, अहिले हिल खाली छ भन्ने थाहा पाएपछि हिल चढ्न पनि भ्याएको रहेछ रेगनम। अब अगाडि लड्दै नै खेल्ने हो उनीहरूले। लक्सीले ब्याक एङ्गलबाट कभर दिइरहेका छन्। बाँकी उनका 2-3जना योद्धाहरू लड्न अगाडि पुगेका थिए, बट कभर दिन बसेका लक्सीलाई नै डाउन गरियो। हुन त आइएनएफको एगेन्स्टमा पनि एङ्गल बनाइएको रहेछ, बट आइडियाले लक्सीलाई फिनिस नै गरिदियो। जो पछाडि थिए उनी फिनिस भए। अब पछाडि पुरै एक्सपोज छ, यदि कोही आइहाल्यो डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउनु भने कभर फारिदिने खासै कोही छैन। हुन त आइएनएफको प्लेयरलाई नक निकालिएको थियो भनेपछि सायद अब त्यही रिजमा प्रेस गर्नेछ, अनि प्रेस गर्न पुगी पनि सक्यो टिम। वाइजीका प्लेयरहरू यसो डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट समात्न भ्याउने छन्। एलिमिनेसन नै सिक्योर गर्नतर्फ डेस्परेट भइएको त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यो बिचमा आइएनएफको लागि पनि नक भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा रोमियोको तर्फबाट फाल्ने नेडले केही काम गर्न सक्छ त। त्यो थ्रोएबलको प्रोजेक्टाइल बाउन्स हुँदै पुग्न सक्ने चान्सेस त रहेको थियो। थ्याङ्कफुल्ली आइएनएफका प्लेयरले रिकभर गर्न भ्याउने अवस्था, त्यहाँ प्लेयरलाई बचाउने कोसिस भने चाहिँ देखाउने रहेछन्। इनफ्याक्टमा गाडीमा हालेर लगिएछ, घाइते प्लेयरलाई गाडीमा हालिन्छ, अगाडितिर बढाइन्छ खालको डिसिजन मेकिङ हुन पुगेको रहेछ। यतातिर वाइजीका प्लेयर लुट्ने क्रममा त देख्दैछु म, तर तस्पिकको पोजिसनको बारेमा आइडिया होला र उनलाई? झाँक्री बोलाउनु पर्ने गरेर तर्सिनु पर्ने नि हुनसक्छ यहाँ। उता फायरफ्लक्सको प्लेयर आरेटको अगेन्स्टमा डाउन निकालेको त हामी देख्न सकिन्छ भने सर्टगन लगाइयो। तस्पिक जुन तरिकाले वेट गरेर बसेका थिए, वर्थ इटवाला वेट रिजल्ट आएको छ त्यहाँ। सरप्राइज फ्याक्टर बन्न पुगियो। शॉटगनकै साथमा क्याजुअलिटी फेस गरियो। वाइजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा यतातिरबाट लोरान्जिन शॉटगनकै साथमा देखिँदै थिए। यतापट्टि अपोनेन्ट बट डाउन निकाल्न सकिएन। आइएनएफले आफ्नो नक भएको पार्टनरलाई पनि बचाउने अपर्च्युनिटी पाउँछ जस्तो मलाई लागेन। आरइजीले त्यो बिचमा एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गरिदिए। तस्पिक स्पटेड, तस्पिकलाई पनि डाउन निकालियो, निस्कियो टिम। आरइजी खुसी छ जस्तो मलाई लाग्दैन जे जति पोइन्ट्समा छन् उनीहरू, किनकि टप 8 को कुरालाई लिएर अझै पनि स्योर छैनन् कि हामी पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ। मेबी उनीहरूले त्यही थर्ड प्रोसेस सोचिराखिएको त होला भने। यता एपीजीको प्लेयरको अगेन्स्टमा नेड आउँदैछ। फायरफ्लक्सको प्लेयरको तर्फबाट स्प्याम गर्न खोजिएको त थियो नै। एपीजी एक प्लेयरलाई त अगाडि नै लुज गरिएको हो। बचेका 3 प्लेयर मध्येमा पनि स्प्लिट फर्मेसनको साथमा हामीले देख्न पाउँदैछौँ। ज्योल डाउन हुन पुगे, सर्फेस अगाडि बढ्न के खोजेका थिए, उनलाई सर्ट आउनेछ। टपको मिठो सपोर्ट पछाडिको एङ्गलबाट थ्रोएबल फालियो। एलिमिनेसन नै सेक्योर गर्न मिल्ने मौका। अब ज्योललाई बचाउन के गाह्रो छ त? ज्योल बचाउन उनी फर्किएर जान सक्नेछन्, बचाइने पनि छ। अब जोन कसले पाउँदैछ त्यो पनि हेर्ने बेला भनेपछि आइसकेको छ। इनफ्याक्टमा माथिल्लो साइडमा हेर्ने हो भने आरएटको टिमको राम्रो पोजिसन देख्दैछु मैले। टिम पनि एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेट त हुँदैछन्। टप 11 टिम लिस्ट बन्न पुगेको त थियो। के नेड आयो यो आरएटको प्लेयरको तर्फबाट, कस्तो नेड आयो यो, त्यसले डाउन निकाल्न भ्याइयो। एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योरको कुरा पनि आउन त पुग्ने नै थियो। टिएसको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्दैछन्। जस्तो जे पर्फर्मेन्स दिनभरि आए तापनि अहिलेको लागि राम्रो पर्फर्म गरिसक्दाखेरि अडियन्सहरूको च्यान्टिङको आवाज बढ्दै गइराखेको छ। आरएट इन्भाइटेड टिम अनि उनीहरूले पर्फर्म गर्न जरुरी थियो। होस्ट कन्ट्रीको थ्रुबाट आइसकेपछि अडियन्सको नम्बर पनि म्यासिभ रूपमा उनीहरूले पाउने थिए। रिजल्ट दिलाउन सकिराखेका थिएनन्। अनि जुन म कुरा गर्दै थिएँ, अगाडिका 4 म्याचेसहरूमा पर्फर्म नगर्ने र मिरामारमा आइसक्दाखेरि अलग टिम हो भन्ने खालको गेम प्ले भन्ने जुन म कुरा गर्दै थिएँ, आरएट सायद त्यही लयमा जान खोज्दै छ। 6 एलिमिनेसन निकालिसके, जहाँ उनीहरूले अगाडि खेलेका म्याचमा जम्मा 8 पोइन्ट मात्रै निकाल्न भ्याएका थिए। जिएमएक्सको लागि हामी देख्न सकिन्छ एक प्लेयर क्याजुअलिटी, 1 एलिमिनेसन पोइन्ट। डबल डिजिट हिट गर्न नै गाह्रो पो पर्छ कि जस्तो म यहाँ देख्दैछु। अर्को प्लेयरको एलिमिनेसन पोइन्ट पनि आइएनएफको टिमले आफ्नो नाममा गर्न भ्याउनेछन्। डुओमा कन्भर्टेड आइएनएफ, उनीहरूको लागि 4 पोइन्ट आएको देख्न सकिन्छ। आइएनएफ डुओमा कन्भर्ट भयो। लोरान्जिनलाई त कसरी लुज गर्नु पर्यो, नक थिए, बचाउनलाई प्लेयर जाँदै थिए, माथिबाट रेगनमका प्लेयरले फिनिस नै गरिदिएका थिए। बाँकी डुओले अब केही गर्छ कि, डिएगो अलिकति जोसमा देखिएका छन्, बट उनलाई चेकमा राखिएको रहेछ। जिएमएक्सका प्लेयरलाई फिनिस गरियो भने लेफ्ट साइडमा अनि फेरि लड्न मिल्छ भनेर उनीहरूले पक्का पनि सोचेको होला, बट क्लियर त्यति सजिलो पनि रहेको छैन। त्यहाँ
डिफिकल्ट टरेन रहेको छ, रिच क्रस गरेर गएर लड्नु पर्ने हो। सो अलिकति गाह्रो त पर्ने रहेछ। आर्थर हातमा नेट रेडी गरेर कोही आइहाल्छ कि नजिक भनेर वेट त गरिरहेका थिए, बट आउने छैन त्यहाँ। त्यो बिचमा त अल्टर इगोका रोजमेरीले प्रेस्टिजलाई डाउन गर्दैछन्। आरेटका प्लेयर नक भयो, बट त्यो रेन्जको नकको मिनी 14 थियो भनेपछि मेबी रिभाइभलको पोसिबिलिटी रहन सक्छ त्यहाँ। आरेटसँग इभन सोलिड कम्पाउन्ड नै पनि थियो त्यहाँ वरपर। सो त्यही कतैबाट पिक गरिरहेका प्लेयर हुन्। अनि इभन एई पनि नर्दर्न साइडबाट रोटेट गरिरहेको थियो, जहाँ उनीहरूको वरपर कोही देखिएको थिएन। यता आरेटले कसरी वाइप गरेको थियो, कसरी एलिमिनेसन बटुलेको थियो भनेर देख्दैछौँ हामी। नेड रहेको थियो, यो नेडले अल्फा गेमिङलाई डुबाइदियो, बिकज एउटा नेड गएको थियो सुरुवातमा एफएफका प्लेयरलाई पड्कायो उनले। त्यस पछाडि आरेटको अर्को नेड थियो गएर अल्फा गेमिङका प्लेयरलाई हिट गर्दै थियो। एपिजी 2 म्याचमा 16 पोइन्ट, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार त एकदम सजिलो काम हो भनेर भनेको, बट यो म्याचमा केवल 2 पोइन्ट एलिमिनेसनको लिएर उनीहरू निस्किएका छन्, जुन 50 को आँकडा आजको दिनमा छुनुपर्छ भनेर हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। मेबी त्यो पुरा नहुने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ बनिरहेको छ यहाँ। यता आरेट हाई ग्राउन्डको मिठो युटिलाइज गरिरहेको छ, तलपट्टिबाट मुभ गर्ने सबै टिमलाई रोक्न खोज्दैछ। भिजनका एकजना प्लेयर नवाफ ब्याकलाइनमा रहेका रहेछन्, मेबी उनको कभर एक्सपेक्ट गरिरहेको होला टिमले, बट उनलाई आफै पनि अब सर्कलमा निक्लिनु पर्नेछ, बिकज अर्को 20-30 सेकेन्डमा सर्कलले छोड्नेछ त्यहाँबाट। यो रिजबाट खेल्न त मिल्छ, तर रिजसम्म आइपुग्न दिन्छ दिँदैन आरेटले पछाडिका प्लेयरलाई भन्ने हो भने। रिजमा आयो भने पनि नेट खन्याउने हो आरेटले। उनीहरू त धेरै थ्रोएबल अब आरेटसँग पनि बचेको छैन होला, किनकि उनीहरू मल्टिपल फाइटमा इन्भल्भ भइसकेका छन्। अनि थ्रोएबलको युटिलाइजेसन त उनीहरूले फायरफ्लक्स र एपिजीसँग ब्याटलमा पनि टन्नै नै गरेका थिए। सो आई बिलिभ धेरै युटिलिटी बचेको छैन त्यहाँ। यता टिटी ट्रायो इनफ्याक्टमा 4 जना बचाएर बसेको रहेछ चाइनिज टिम। अनि मिरामारको कुरा हामी गरिरहेका थियौँ, कस्तो एक्सन बन्छ भन्दा त्यही बिचमा भिएसएन चढ्न भ्यायो। वाट, आरेटले कसरी अलाउ गर्यो भिएसएनलाई चढ्नका लागि? गाडी लिएर माथि नै आइपुगेका थिए एकजना प्लेयर, त नेड हान्नका लागि मार्सेलो नजिकै पुगे। थ्रोएबलको अब युटिलाइज गर्नेछ यहाँबाट भिएसएनको टिमले उल्टै नै। उनीहरू त एकजना प्लेयर नक रहेका छन्। नेभर अलोनलाई अहिलेको लागि एक्लै छोडिएको छ, साथी तिमी नक्सौ एकछिन बस भनेर पछाडिबाट नवाफ आइपुगेका रहेछन्। सो त्यहाँ रिभाइभल दिनुपर्ने भयो, बट आरेट आई मिन कसरी अलाउ गर्यो मलाई लागिरहेको थियो उनीहरूले त भिएसएनलाई माथि चढ्नै दिँदैन होला भनेर। बट अब थोरै प्रेसर भिएसएनले यहाँ आरेटमाथि पनि बनाउने देखिन्छ मनदीप। उनीहरूको तर्फबाट जे जस्तो गरिएको थियो, जुन पोजिसन बनाइएको थियो, उनीहरूले जुन तरिकाले स्ट्रङ विल यहाँको पोजिसनलाई सेक्योर गर्न खोज्दै थिए, त्यो बिचमा एउटा ग्यापबाट टिमको एन्ट्री भइसकेपछि अब यो सिचुएसन आफ्नो मात्र कन्ट्रोलमा छैन, हामीमाथि एक्सट्रिम प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि रियलाइज गरिसकेका छन्। अब चढ्नै नदिने अवस्था हुन्थ्यो, उनीहरूले कसैलाई माथि चढ्नै दिँदैन थिए। त्यही टरेनमा नै प्लेयरहरूलाई समात्न सकिन्थ्यो, त्यो स्लोपमा नै प्लेयरहरूलाई रोक्न सकिन्थ्यो भने उनीहरूको लागि बेटर हुन पुग्ने त थियो नै। बट समहाउ त्यो ग्रिप बनाएर बस्न यत्रो ठुलो स्पेसमा अलिकति पोसिबल थिएन टिमको लागि। त्यो बिचमा एन्ट्री भएका प्लेयरहरूले पनि त्यतिसम्मको एक्सट्रिम प्रेसर दिइसकेका त होइनन्। उनीहरूले पनि नगएका प्लेयरलाई बचाउन भ्याइसके, अर्को डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट पनि रोक्ने कोसिस हुँदैछ। भिजनको टिमलाई टिटीका प्लेयरले नक निकालिदिए, तर दमारलाई पनि डाउन निकालिएको छ। आरेट नक फेस गर्दैछन् फेरि एकपटक। थ्याङ्कफुल्ली प्लेयर बचाउन मिल्छ भनेर सोचिनेछ त्यहाँ, प्लेयर बचाउने कोसिस पक्कै पनि गरिनेछ। भिजनले पनि आफूलाई माथि चढाउने मौका छैन, किनकि नक भएका प्लेयरलाई पहिला उठाउनु पर्ने रिक्स उनीहरूले पनि लिनुपर्ने देखिएको छ। अनि एक त टिटीका प्लेयरहरूले पनि सर्ट दिने, माथि गइसकेपछि पनि नक फेस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भइसक्दा पिन हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई देखिएको छ। यता अल्टरनेटिभको लागि पनि एलिमिनेसन पोइन्टको लागि काम कुरो चल्दैछ। 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङ टप 9 भित्रको एन्ट्री देखाइसकिएको छ। यसो नक निकालिएको एलिमिनेसनलाई सेक्योर गर्नको लागि के कतिको कोसिस चल्दैछ। डिआरएक्सको लागि नगएका प्लेयरलाई बचाउन मिल्ने नमिल्ने उनीहरूले पनि मौका त खोज्दै होला। उता आरेटकै प्लेयर अर्को ठाउँमा डाउन निकालेर एलिमिनेसन पोइन्ट बटुल्ने बारे त सोच्दैछन्। के त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट पिक हुन पुग्छ त? डिआरएक्सले त उठाउन भ्याएछन् आफ्नो पार्टनरलाई। जोन एन्ट्रीको लागि जानुपर्ने छ, जोनको ड्यामेज डिल गर्नुपर्ने अवस्थामा पछाडिबाट जोन लर्किँदै गरेको त देख्न सक्छौँ हामी। भिजनको अगेन्स्टमा टिटी क्लियरेन्स त चाहन्छन्, बट 2 प्लेयर मात्रै हेर्दैछन् यो स्पेसलाई। अर्को डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा 2 प्लेयरहरू इङ्गेज भएको देख्दैछु म भने। अल्टर इगोले त होइन तिमीहरू त कम्प्लिटली पिन छौ भन्न खोज्दैछ डिआरएक्सको टिमलाई, बट त्यो बिचमा आरेटले नक निकाल्न पाए। आरेटको पोजिसनबाट डिफ्रेन्ट एङ्गलमा डिफ्रेन्ट प्लेयरहरूलाई समात्न भ्याइराखिएको छ। इनफ्याक्ट नक पनि निकालिराखेका छन्। एलिमिनेसन त्यो 6बाट माथि बढ्नेमा थोरै ब्रेक लागेको जस्तो देखिए तापनि इम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ छ है भन्ने कुरा देखाउन खोजिराखिएको त छ नि। डिआरएक्सका प्लेयरहरूको ब्याटल यहाँ क्युएक्जी नक हुन पुगेका छन्। आइएनएफका प्लेयर पनि यही नक भएर क्रल गर्दै गरेको हामी देख्न सकिन्छ। यहीका प्लेयरले पनि सर्ट दिन खोज्दै थिए, डिआरएक्स फस्यो यो चपेटामा, बट आइएनएफको टिमलाई निकालिएको छ लबीबाट बाहिर। अरू कुनै टिमले सर्ट दियो झै मान्दै थिएँ म, या आइडिएका प्लेयरको तर्फबाट सर्ट दिएको रहेछन्। फिनिस गर्नको लागि यता डिआरएक्सका प्लेयरलाई अल्टर इगोले भ्याए। क्रिप्टोन 3 एलिमिनेसन सोलो कन्ट्रिब्युट गर्दैछन्। अझै मौका मिलेसम्ममा चढ्ने कोसिस त्यहाँ हुन त पुग्ने नै थियो। भिजन नक फेस गरे पनि फेरि पनि 4 म्यान स्ट्यान्डिङ। अनि अहिलेलाई त
त्यहाँ उनीहरू भएको ठाउँसम्ममा अरू कसैले केही फालेर अथवा थ्रोबलकै साथमा पनि ड्यामेज लिने चान्सेस कम छ प्लेयरको गनसटको भिजनमा पनि पर्छन् जस्तो चाहिँ यहाँ देखिराखिएको छैन टिटी त्यो बिचमा रियलाइज गरी त्यताको प्लेयर धेरै अगाडि एक्सटेन्ड गरिसके भनेर भने उता जिएमएक्सको प्लेयरको तर्फबाट एईको अगेन्स्टमा नक त निकाल्यो बट इन्स्ट्यान्टली ट्रेड गर्नेछन् एईले फिनिस नै गरियो जिएमएक्सको लागि सर्भाइभल पोइन्ट्सको स्टोरी लाइन त बिल्ड हुँदै थियो अब अन्तिम एक प्लेयर मात्रै बचेका छन् कतिन्जेलसम्म सर्भाइभ गर्ने त उनी उनलाई त पिन गरेर फिनिस गर्न एईले धेरै समय लाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन क्रिप्टन जहाँ नै छन् त्यो अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट पनि उनकै नामबाट आफ्नो टिमलाई दिउँ भनेर मोआना सर्ट दिए हेभी ड्यामेज डिल गराइएको थियो तर त्यो प्लेयर बच्न पुगे थ्रु द स्मोक अझै पनि कनेक्सनमा ल्याउन खोजिराखिएको त छ क्रिप्टोनको नेड लेट्स सी त्यो नेडले के गर्ने हुन त हिल गर्न भ्याइसके त्यहाँ प्लेयरले क्रिप्टोन 5औं एलिमिनेसन चाहँदैछन् 4 सोलो कन्ट्रिब्युट थियो उनको तर्फबाट गाडीको साथमा आएका प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा चढ्ने बारेमा त सोचिने थियो नै क्रिप्टोन क्याच पनि निकै नै कम सबै प्लेयरहरूको एन्ट्री यो पालि चाहिँ उनको पार्टनरले एलिमिनेसन पिक गर्न पाए भने एईको टिम 5औं एलिमिनेसन पोइन्ट अलरेडी उनीहरूको नाममा आइसकेको छ चढ्ने भयो आजकै दिनमा सबैलाई छोडेर एकै दिनमा हामी टप 8 मा चाहिने पोइन्ट निकाल्छौँ भनेर चढ्ने भयो एई एईको लागि त राम्रो पोइन्ट आउने देखिन्छ अब इनफ्याक्ट सर्कल सिफ्ट भइसक्दा नै जब नर्दर्न साइडबाट रोटेट गर्ने खासै टिम थिएन अनि उनीहरू सोलो टिम रहेको थियो लागि नै रहेको थियो कि अब त एईलाई यहाँबाट रोक्न फेरि पनि गाह्रै पर्नेछ भनेर हेरौँ कति म्याचमा अथवा कति पोइन्टमा उनीहरूले यो म्याचलाई एन्ड गर्छ भनेर 5 त अलरेडी एलिमिनेसन उठाइसकेको छ 4 जना बचाएको छ टप 6 मा पनि आइसक्यो भनेपछि चिकन डिनरको लागि पक्का पनि आफ्नो स्पेस उनीहरूले हेरि नै रहेको होला उता आरेट केही टाइम क्लम्जी देखिएको थियो जब भिजनको टिमले थोरै थ्रेड दियो नजिकै आएर बट फाइनली उनीहरू पनि रिग्रुप गर्न भए अब भिजनको मेबी फर्स्ट ब्याटल टिटीसँग पर्ने हो त्यसमा आरेटले फाइदा उठाउँछ कि जस्तो देखिएको छ बट भिजन फस्ने देखिँदैछ यहाँबाट अन्टिल अनलेस कसैले एउटा एक्सेप्सनल मुभ निकालिदिएर त्यहाँ मल्टिपल प्लेयर डाउन गरिदिन्छ त्यही बिचमा उता एईका मोआनालाई डाउन गरियो ओके आइडिएले एङ्गल निकालेको छ त्यही बिचमा यता जिङलाई डाउन गरिन्छ भोल्टको तर्फबाट चाहिएको थियो यो ओपनिङ अदरवाइज टिटीले थोरै प्रेसर त दिने नै थियो एईका लागि त रोजमेरी पनि फिनिस भए हुन त त्यहाँ आइडिएको टिमलाई क्रिप्टोनले निकालिदिए सँगसँगै टिम नै निस्कियो आइडिएको टप 5 टिममा म्याच कन्भर्ट भएको छ टिटीका स्टिङ होल्ड गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् थाहा छ बिएसएनका प्लेयरहरू यही साइडबाट मुभ गर्ने हुन् भनेर थ्रोबल गएको थियो नक निकालियो सिटिङको तर्फबाट डाउन निकालिन्छ गाडी पड्काइन्छ मार्सेलो पनि डाउन भयो भिजनका लागि अब ब्याकलाइनमा रहेका 2 जना प्लेयर नवाफ र नेबर अलोन मात्र बाँकी रहेका छन् थ्रोबल लगाउने प्रयास त चल्दैछ उता टिटीका लागि पनि प्लेयर डाउन रहेका छन् सर्कलले पेल्न थालिसक्यो अब त नवाफ माथि जिम्मेवारी बन्ने छ त्यहाँ अजयलाई पड्काइयो आएको थियो आरेटका मार्थको नेड सिटिङले अगाडि गएर डाउन त निकालिदिएका थिए बट टिटीको पनि अब म्याच जित्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ घटेर गएको छ यो सँगसँगै 5 एलिमिनेसन त निकाल्यो एकजना प्लेयर त जोनले नै डाउन हुने देख्दैछु किङ जोनले नै डाउन हुने छन् सिटिङ अन्तिम प्लेयर रहने भए उता अल्टरिगो पनि माथि कम्पाउन्ड तर्फको इन्ट्री बनाउन खोजिरहेको छ आरेट कता कता डिफेन्ड गर्नु थोरै गाह्रो त रहेको छ उनीहरूलाई जोनले डाउन भएका प्लेयरलाई उठाउनु पर्ने हो बट अल्टरिगोलाई सायद आइडिया छैन यहाँ मुनि कोही प्लेयर बाँकी छ अझै पनि भनेर सायद उनीहरूले रियलाइज गर्यो कि आरेटका प्लेयरहरू हुन् जो माथि रहेका छन् भनेर उनीहरू फर्स्ट फाइट मेबी त्यही साइडमा फोकस रहन्छन् होला हुन त अलावाले चेक गरे जस्तो फिल गरिरहेको छु मैले यो त थोरै क्योटिक माहौल बनिदिने भयो यहाँ आरेटले अहिलेसम्म यो स्पेस होल्ड गर्नका लागि अथवा यहाँ आफ्नो वर्चस्व बनाएर राख्नका लागि राम्रो काम गरेको छ हेरौँ फर्दर अन मुभिङ अहेड के गर्छ उनीहरूले भनेर यही अलमोस्ट एउटै सिमेन्ट्रीमा थोरै फस्न पुगे कि पछाडिपट्टिबाट टिम सिक्रेटको पनि मुभमेन्ट आउँदैछ जसले 2 प्लेयर बचाएर राखेको आज अन्तिम दिन हो टिम सिक्रेटका लागि सो पोइन्ट म्याक्सिमाइजेसन अभियसली उनीहरू गर्न चाहन्छ अगाडिपट्टि मोलोटप लगाइएको थियो रोजमेरीको पुसलाई थोरै हल्ट भयो त्यहाँ डमार वेट गरेर बसेका छन् टिपी एङ्गल उनको बन्ने छ अलावा ब्याकलाइनबाट मुभ गर्न खोज्दैछन् टिटीले सरप्राइज गर्न सक्छ अलावालाई टिटीले भेट्यो भने पहिलो प्लेयर भेट्ने भनेको अलावा हो अरेल अलावाले त्यहाँ टिटीलाई देख्ने हुन् त्यही बिचमा क्रिप्टनको नेट गएको थियो मार्कलाई नक निकाल्यो रोजमेरीको एचपी कम छ बट स्टिल हि इज गुड फर डमारा नक निकाल्छन् इन्स्ट्यान्ट फिनिस गर्छन् रोजमेरी आज अलग्गै जोसमा रहेका थिए त्यही बिचमा प्रेस्टिजलाई नक निकालिन्छ क्रिप्टोनले मार्थको एलिमिनेसन सेक्योर गरे प्रेस्टिजलाई पनि नक निकाले एई मुभिङ एई रोलिङ एई फ्लाइङ भन्दै रोक्न गाह्रो बनिरहेको छ अलावाको त कुनै पनि इनपुट नै आएको छैन यता देख्दै थियौँ अघि रोजमेरी लिड गरिरहेका थिए अहिले क्रिप्टोन लिड गरिरहेका छन् हरेक प्लेयरले स्टेप अप गरिरहेका छन् उता अलावामाथि मेबी अब टिटीको अट्याक बन्ने हो त्यही बिचमा स्टिङलाई नक निकाल्यो क्रिप्टोनको तर्फबाट सही टाइमको कभर फायर आयो अलावा जान्छन् 1v1 जित्छन् उनले किङलाई डाउन गर्छन् निकालियो टिटीको टिमलाई पनि अब त अन्तिम 3 टिम 2 जना प्लेयर बचेका छन् आरेटबाट 2 जना बचेका छन् टिम सिक्रेटबाट बाँकी 4 जना अल्टरिगो एरिस अनि अल्टरिगो एरिस अलग्गै फर्ममा देखिएको छ पछिल्लो पटकको ग्लोबल अथवा योभन्दा अगाडिका ग्लोबलमा जस्तो केवल सर्भाइभल प्रायोरिटी होइन हामी आएका थियौँ पार्टिसिपेसनलाई मात्र भन्ने होइन यो पटक केही फरक गर्छौँ भन्ने सायद सोचेको छ यो टिमले बिकज डे 1 मा नै जुन जोस देखाउँदैछ बाँकी टिमहरूका लागि स्टेटमेन्ट दिँदैछ कि हामी यसरी पनि खेल्न सक्छौँ भनेर कोल्याप्स सर्कल अनि त्यसको बारेमा सोचेर एकजना प्लेयर अगाडि बढिसके रोजमेरीले अलमोस्ट सेन्ट्रिक एरिया होल्ड गरेका छन्
बट त्यहाँ डर भनेको थ्रोएबलको हो कि कोहीसँग यति स्टेजसम्म पनि थ्रोएबल बचेको छ त इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि रहनेछ अलाबालाई चेक गरिएको थियो अलाबा रिच पछाडि जान बाध्य भए बट यता सिक्रेट चढ्न आइपुग्यो R8 माथि R8ले अब पहिली सिक्रेटलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो 2v2 को ब्याटल रहनेछ यदि सिक्रेट यहाँ फाइट लिन्छ भने त्यस पछाडि एईसँग हेर्नुपर्ने हो हुन त टिम सिक्रेटका एकजना प्लेयरले अफ एङ्गल हेरिरहेका रहेछन् रोजमेरी आइपुग्छन् रोजमेरी पनि यहीँ नै आइपुग्यो ओके दुई टिमको फाइट बनिरहेको थियो आफू पनि अब यहाँ म पनि इन्भल्भमेन्ट देखाउँछु भनेर आएका छन् त्यही बिचमा एक क्रिप्टोनलाई डाउन गरियो फ्र्याङ्कीको तर्फबाट ओके फ्र्याङ्कीले इनफ्याक्टमा फिनिस नै गरे बट इन्स्ट्यान्ट ट्रेड गरियो फ्र्याङ्कीलाई नक गरियो फ्र्याङ्कीलाई फिनिस गरियो अलाबाको तर्फबाट 3v2v1 इनफ्याक्टमा 3v1v1 को सिचुएसन बनेको छ अलाबाको पोजिसनको बारेमा ID7 लाई आइडिया रहेको रहेछ टेकडाउन गर्न सकिन्छ र मिस गरे उनले अपर्च्युनिटी रहेको थियो यदि त्यहाँ नक निकालेका थिए भने अल्टरेगोलाई ठुलो धक्का लाग्ने थियो बिकज त्यो प्लेयर रिभाइभ हुनको लागि गाह्रो रहेको छ बट नो उनले त्यो अपर्च्युनिटी मिस गरे दुईजना प्लेयर अब उनीमाथि सायद चढ्नेछ नो अलाबाले जोन बाहिरबाट नै अन्तिम ड्यामेज खाँदै भए पनि त्यहाँ बुलेट कनेक्ट गरिदिन भए अब त इट अल कम्स डाउन टु 1v3 जिरोस बचेका छन् अन्तिम प्लेयर टिम सिक्रेट आज अन्तिम दिन हो पोइन्ट धेरै लिएर जान चाहन्छ डाइरेक्टली टप 8 आफ्नो लागि सुनिश्चित गर्न चाहन्छ बट रोजमेरी विल डिनाई हिम अनि अल्टर इगो इराङ्गल जित्यो जोसमा आयो मिरामार पनि जित्यो जोस जागर छोड्दियो साथी कति पोइन्ट निकालिसक्यो यो टिमले यो एलिमिनेसन गेम यो अर्को जम्प कहाँ पो पुगेको त हो त टिम अब त आम्मा एक दिनमा यति पोइन्ट निकाल्न अझै पोसिबल छ भनेर सोच्नु पर्ने अवस्थामा पो लगभग लगिसकेको छ टिमको तर्फबाट नेक्स्ट लेभल गेम प्लेको साथमा देख्न पाइयो उनीहरूलाई 51 निकालिसकेका थिए यहाँबाट कति थपियो 76 राउन्डमा पुगिसक्यो टिम साथी एक दिनमा नै टप 8 मा चाहिने पोइन्ट त उनीहरूले निकालिदिसकेका छन् यो हो नि त खेला यो हो नि त गेम प्ले भनेर देखाइएको छ अल्टर इगो नेक्स्ट लेभल पर्फर्मेन्सको साथमा हामी उनीहरूलाई देख्दैछौँ अझै पनि दिनको अन्तिम म्याच बचेको छ अन्तिम म्याचलाई कसरी उनीहरूले खेल्नेछन् कति पोइन्ट्स ल्याउनेछन् दिनको अन्त्यमा कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो त उत्तर हामीसँग छैन बट क्रिप्टन सुरु गरेका उनले स्टार्टिङ 4-5 एलिमिनेसन सबै उनको नामबाट रहेको थियो त्यसपछि बाँकी टिममेटहरू पनि जङ्गिँदै आइसक्दाखेरि एलिमिनेसन गेम त आकाश चुम्ने खालको एलिमिनेसन गेम टिमको तर्फबाट भने चाहिँ देखाइएको हामीले हेर्न पायौँ नै यहीको टिम ह्युज गेम थियो टिमको लागि जसरी प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै समात्दै फिनिस गरिएको देख्न पाइयो हेर्न मजा आएको थियो टिमले ओभरअलमा 16 एलिमिनेसनको गेम निकालेका छन् यो म्याचबाट सोचौँ न कति पोइन्ट आएको छ टिमको लागि भनेर जहाँ दिनभरिको पर्फर्मेन्सलाई उठाएर हेर्ने हो भने त हाइएस्ट नै बनाउन पुगिसकेको छन् टिमले हिजो जम्मा 56 मा रोकिएका हामी आज 76-77 मा पुगिसकियो भनेपछि कहाँसम्मको गेम प्ले टिमले देखाएको छन् त यस्तो खालको डोमिनेसन चल्ने हो भने अरू पनि टिमहरूको लिस्ट आउनु पर्यो कि यही जसै अरू पनि चढ्नु पर्यो ताकि त्यो टप 8 को बीचको कम्पिटिसन एकदमै क्लोज हुन पाओस् अब 40 एक्लै रनमा आउँछ उनीहरूमा त टेबल टप स्पटको लागि कन्टेन्डर हुन्छन् कि भन्ने कुरालाई यहीले पर्ख साथीहरू हामी आउनै बाँकी छ भनेर देखाउन खोजेका छन् अब देखाउन अरू कसले खोजे ओभरअल र्याङ्किङ हेरौँला त्योभन्दा अगाडि ब्रेकमा जान चाहन्छौँ विल बी राइट ब्याक
anticipated addition to the Mummy series outfits is here. Paired with the new Ice Tube glider, the Polar Spectrophage set is just what you need to freeze your enemies. Or send them ablaze with the Inferno Feed set's new upgradable Chain Inferno Uzi. All the Mummy outfits are back. Get them all. Join now and collect the whole series to turn all eyes on the battleground. Event period, July 10th, 2025 through September 2nd, 2025. मिरामार हेऱ्यौँ हामीले भर्खरै ग्रुप स्टेज चलिरहेको छ PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप esports वर्ल्ड कप अन्तर्गत हामीले हेरिरहेका छौँ अनि अल्टर इगो जुन जोसमा देखिएको छ मन्दिर जुन फ्लोमा देखिएको छ आई मिन 12 म्याच चाहिँदैन नि हामीलाई साथी हो क्वालिफाई हुनलाई 6 म्याचमा इनफ हो टप 8 आउनको लागि भन्ने जस्तो अप्रोच देख्न पाइरहेका छौँ आजको दिनबाट रोजमेरीले स्टार्ट गरेका थिए दिनको ओभरअल अघिल्लो म्याचसम्म पनि उठाएर हेर्ने भने एलिमिनेसन वाइज रोजमेरीको कन्ट्रिब्युसन बढी देखिएको थियो बट यो म्याचमा आइपुग्दाखेरि बाकी प्लेयरहरूले पनि स्टेप अप गर्न थाले अनि अब त लागिरहेको छ कि एज अ युनिट नै यसरी लडिरहेको छ कि उनीहरूलाई कसरी हराउने भनेर पोइन्ट जति लिएर आइरहेको छ हिजो र आज खेलेर पनि कति टिमको त्यति पोइन्ट आएको छैन होला मन्दिर उनीहरूले आजको 6 म्याचमै त्यति हान्न आँटिसके अन्तिम म्याच अझै पनि बाँकी रहेको छ लाग्दैछ अल्टर इगो गजबको फर्ममा गजबको लयमा आएको छ तयारी राम्रो गरेर आएको छ एक पछि अर्को म्याच जहाँबाट पोइन्ट्स निकाल्न मिल्छ ट्याग एग्रेसन देखाउँदै फेरि उनीहरूले त्यो ह्युज एलिमिनेसन गेमकै साथमा भने चाहिँ पोइन्ट्स बटुलिरहेको भने चाहिँ देख्न पाइराखिएको छ मजा आइरहेको छ यस कम्पिटिटर अघि हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि पनि भनेको थियौँ कि कम्पिटिटर पाउनु भनेको गुड थिङ हो क्या टप 8 भित्रमा नेक टु नेक कम्पिटिसन होस् ताकि टिमलाई पनि फिल होस् न ओ टप 8 मा अटाउन त यति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई फिल भयो भने पो कम्पिटिसन हेर्न मजा आउँछ त वर्ल्ड कप हो म्यासिभ प्राइज पुल छ त्यति सहज तरिकाले अगाडि बढ्न कहाँ पाइन्छ र भन्ने खालको स्टेटमेन्ट दिन भने चाहिँ खोजिराखिएको छ 40 को टिम पनि स्योर सट #1 भनेर सोच्दै थियो होला अब त रियालिटी आइसक्यो पछाडिबाट हामी सँगसँगै खेलेका टिमहरू भन्दा पनि बेटर तरिकाले आजको दिनमा मात्रै पर्फर्म गरिरहेको टिम हामीलाई भेट्न खोज्दैछ भनेपछि भोलि त 6 म्याच डल्लै छ उनीहरूसँग जस्तै उनीहरूलाई इजिली चेज गर्न सक्छन् है भनेर पनि भन्न सकिन्छ अब भोलिको दिनलाई कस्तो खेल्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट आज खेलेको दिनमा जति सकिन्छ हिजो अन्सले भन्नुहुन्थ्यो कि सुरु गर्ने बेलामा तपाईँको यदि एउटा स्ट्रङ डे जान्छ भने त्यो स्ट्रङलाई यति स्ट्रङ बनाउनुहोस् कि तपाईँले कतै पनि फर्केर हेर्नु नपरोस् भन्ने खालको स्ट्रङ पोइन्ट यहीको टिमले निकालेर देखाइसकेको छ अब भोलि उनीहरूको लागि कन्सर्निङ कुरा टप 8 को कुनै पनि प्रेसरै हुँदैन हैन त पहिलो कुरा हामी तपाईहरु जानी भयो फाइनल डाइरेक्टली भनिसकेपछि खुलेर खेल्ने कोसिस गर्न सक्नेछन् कुनै पनि प्यानिक सिचुएसन हुँदैन प्रेसरको माहौल हुँदैन भनेपछि आरामले टार्गेट सेट गर्ने भनेको #1 को हो त्यही #1 पनि किन सोचिनेछ प्राइज पुल उठाएर हेर्ने हो भने ह्युज छ त्योलाई क्लेम गर्नको लागि खेल्न सक्नेछन् यहाँ टिमले यही हाइलाइट मोमेन्ट्सहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ भर्खरै सकिएको मिरामारको म्याचको इन्ट्रेस्टिङ म्याच रहेको थियो यो अब अन्तिम एउटा मिरामार बचेको छ आजको दिनलाई अन्त्य गर्नको लागि बट आरएडको टिम यो म्याचमा आइसक्दाखेरि केही हदसम्म राम्रो खेलेको देख्न पाइयो या आरएडको टिमले पनि केही राम्रो पोइन्ट लिएर गयो म्याच बनाउँछ कि जस्तो लागिरहेको थियो अन्तिममा त्यो माथिको स्पेसमा एकैपटक 2-3 साइडबाट एन्ट्री टिमहरूको ह्यान्डल गर्न नै गाह्रो भयो अदरवाइज त्यहाँ उनीहरूले पनि झन्डै म्याच निकाल्छ कि क्या हो भन्ने अवस्था त बनिसकेको थियो यता आइएनएफ डुओको साथमा भए पनि लड्न खोज्दै थियो डिआरएक्सलाई एक साइडमा रोकेकै हो बट के नै गर्न सक्थ्यो र अन्तिम प्लेयर लिलबोईमा कन्भर्ट भएको थियो टिम उनले 1-on-1 जिते पछि गए पछाडि उनलाई लेफ्टबाट सर्ट आउँदै थियो टेक डाउन गरिएको थियो एईकै साइडबाट क्रिप्टोन जसमा थिए यता जिएमएक्सको दिन अति नै खराब चलिरहेको छ खासै केही गरेकै देख्न पाइँदैन एनी टाइम तपाईँले जिएमएक्सलाई देख्नुहुन्छ इदर रिभाइभल दिँदै हुन्छ अर एलिमिनेट भइरहेको हुन्छ आजको दिन त उनीहरूको त्यस्तै नै चलिरहेको छ टीटीका लागि एउटा चिकन डिनर एङ्गलमा मिलिट्री बेस सर्कलमा राजा जसरी खेल्दियो त्यस पछाडि सर्कल बनाउनै गाह्रो बनिरहेको छ यो म्याचमा सर्कल बनाएको हो केही पोइन्ट लिएर गएको हो बट फेरि पनि रस्टी नै देखियो टिम एज अ फाइटिङ युनिट हेर्ने हो भने पनि बाँकी जति एलिमिनेसन उठायो अहिले मोहनाको त कन्ट्रिब्युसन नै थिएन त्यसमा जस्तो लागिरहेको थियो सबै
क्रिप्टोनले एक्लै नै हानिदिन्छु भन्ने जसरी हानिरहेका थिए अन्तिममा अलाबाले सर्कलभन्दा बाहिर बसेर झन्डै डाउन गरे अनि अन्तिम प्लेयरलाई पनि रोजमेरीले टेक डाउन गरे सो हेभी म्याच निकाल्यो अल्टरिगोले 28 इनफ्याक्टमा 26 पोइन्ट लिएर गयो 16 त एलिमिनेसन नै थियो उता अल्फा गेमिङ जसको बारेमा धेरै कुरा आउँदै थियो 2 म्याचमा नभएको पनि 15-20 पोइन्ट तान्नुपर्छ टिमले भनेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ केवल 2 पोइन्टमा उनीहरूको कहानी सकियो 40 का लागि पनि रोटेसन वाइज सायद ढिला भयो बिकज अदरवाइज जुन को थियो रेग्नमको प्लेयरहरू जुन हिलमा चढेर फाइट लिइरहेको थियो रेन्जमा आइएनएफको प्लेयरहरूसँग त्यो हिल अलमोस्ट यस्तो खालको सर्कलमा 40 पुगिसकेको हुन्थ्यो चढ्नका लागि बट त्यो कहानी बनेन उता 40 105 पोइन्टमा रहेको छ बट अल्टरीको भन्दै 77 पोइन्ट 5 म्याचमा 53 किल 24 त प्लेसमेन्ट पोइन्ट रहेको छ 24 मा 2 चिकन हानेको हो भनेपछि 10 दुना 20 त्यही आयो 2 म्याचमा 3 म्याचमा 4 एलिमिनेसन इनफ्याक्टमा प्लेसमेन्ट अराउन्ड आएको रहेछ बट एलिमिनेसन हेर न कति छ 53 एलिमिनेसन रेग्नम क्यारियाले हिजो र आज हानेको 50 एलिमिनेसन हिजोको दिनमा सबैभन्दा बेटर खेलेको टिमको 56 पोइन्ट थियो बिपुल 53 त आज एलिमिनेसन 5 गेममा आइसकेको छ सोच्नु अब त्यसरी नै कम्पेयर गरौँ होला टोटल पोइन्ट 56 हुनु र एलिमिनेसनमा 53 पुग्नु अब 3 एलिमिनेसन निकाल्न एक म्याचमा धेरै गाह्रो नपर्ला त्यो त उनीहरूले निकाल्नै छन् अब यो पोइन्टलाई 90 सम्म नै ढकेल्न सक्ने जस्तो चान्सेस मैले देखिराखेको त छु नै लेट्स सी लास्ट म्याच कस्तो हुन्छ त्यसले डिपेन्ड एकदमै गर्नेछ बट इन केस खराबै जाने हो भने पनि ह्युज पोइन्ट आइसकेको छ म्यासिभ पोइन्ट टप 8 को लागि त इनफ हुने तरिकाको आइसकेको छ नै अब भोलि फेरि यस्तै स्ट्रङ डे हुन्छ भन्ने छैन एक दिनको यो पर्फर्मेन्स भोलिको दिनमा रिपिट गर्न किन गाह्रो छ जतिसुकै राम्रो होस् तपाईँको टिम यस्तै रिजल्ट ल्याउन त पोसिबल छँदै छैन त्यो कुरा त हामीले मजाले बुझिसकेका छौँ कति धेरै इभेन्ट हेरियो कति धेरै टिमहरूले यसरी पर्फर्म गरिएको पनि देखियो बट त्यो कुरालाई कन्टिन्युअसली हरेक दिन लिएर जान पोसिबल कसैलाई पनि भएको देख्न पाइएको छैन आज बेस्ट डे बनाउँदै त छन् तर भोलिको दिनमा उनीहरू पनि रोकिनुपर्ने अवस्था कतै न कतै आउन पुग्ने नै छ भोलि डिफ्रेन्ट टिम हुनेछन् डिफ्रेन्ट टिमहरूले डिफ्रेन्ट अप्रोच देखाउन बाध्य बनाइदिएलान् त्यही भएर पनि आजको दिनमा जति सकिन्छ पोइन्ट्स कलेक्ट गरेर सेटल पहिला टप 8 को लागि आजै भइदियो अनि भोलि #1 को रेसको लागि जे जति गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी आबद्ध हुन सक्छौँ भनेर टिमले खेल्न भने चाहिँ सक्नेछन् अल्फा 7 हेर्दै होला लबी के गरिरहेको छ यो टिमले किनकि अल्फा 7 को टार्गेट हुने भनेको #1 को स्पट नै क्लेम गरौँ यो स्टेजमा पनि भन्ने तरिकाले चेज गर्दै थिए नि त हिजोको दिनमा 40 को टिमलाई त्यही अनुसारले चेज गरिरहेको देखिएको थियो 40 अगाडि बढेको देख्न पाइयो 50 पोइन्टको डिफरेन्स बनाइदिएका छन् उनीहरूले त्यो पनि देखियो बट त्यो भन्दा पनि यहीको टिमको पर्फर्मेन्सले भोलिको दिनमा यही टिम हामीसँग लबीमा आउने हो भनेपछि यो टिमले त हामीभन्दा धेरै पोइन्ट निकालेर उनीहरू पनि उछिनिसकेका छन् हामीले भन्दा पनि अगाडि 40 लाई त उनीहरूले भेटाउने भयो त्यो तरिकाको ब्यान्टर भने चाहिँ हामी भोलिको दिनमा म्याचेसमा देख्न भने चाहिँ पाउँदैछौँ भोलिको दिन इन्ट्रेस्टिङ हुन पुग्छ त्यही टप 8 को कुरालाई लिएर पनि अलि बढी सिरियस भएको पनि देख्न पाइने त छ नै अनि त्योभन्दा बाहेक अरू टिमहरूले जति सकिन्छ टप 8 भित्र भएका टिमहरूले चाहिँ स्पट राम्रो क्लेम गरेर हाइएस्ट प्राइज पुल उठाउँ भन्ने तरिकाको सोच उनीहरूले पनि देखाउनेछन् त्यही भएर पनि कम्पिटिसन भोलि अझ बढी मजा आउनेछ इनफ्याक्ट नेपाली अडियन्सहरूको लागि त हाम्रो फेभरेट नेपाली टिम पनि फर्किएर लबीमा आउने भइसक्दाखेरि त भोलिको दिन धेरै नै इम्पोर्टेन्स रहेको छ हाम्रो लागि अब बचेका टिमहरू जो टप 8 भन्दा बाहिर हुनेछन् उनीहरूले सर्भाइभल स्टेजको लागि प्रिपरेसन लगायतका कुराकानीमा पनि फोकस गर्नुपर्ने अवस्था भने चाहिँ आउने नै छ म्याच स्टार्ट हुनको लागि केही समय लाग्न सक्ने जस्तो म यहाँ देख्दैछु प्लेयरहरू आउँदैछन् चेयरमा बस्नको लागि यस्तो हल्का फुल्का ब्रेक युटिलाइज गरिन्छ लास्ट म्याच अफ द डे यस्तो गेम प्ले देखाइएको छ अन्तिम म्याचमा जानुभन्दा अगाडिको फ्रेसनेस जुन उनीहरू चाहँदैछन् त्यसलाई कहाँसम्म लिएर जाने हो त यो टिमले त नदेखाऊ मलाई नदेखाऊ भन्दैछन् धेरै किल्ला धेरै राम्रो गेम खेलिसक्यो हामीलाई नदेखाऊ आँखा लाग्छ भन्न सक्छन् भने 40 यति कुरा रियलाइज गर्नु पर्यो कि हामीलाई भोलि चेज गर्न अरूले नसक्ने तरिकाको गेम प्ले हामीले देखाउनुपर्छ भनेर बट मिरामारको स्टोरी टिमको लागि सही गइरहेको देखिएको छैन यहाँ मिरामारमा हिजो पनि अलिकति स्ट्रगलिङ साइडमै एन्ड गरेको हो कि जस्तो लाग्दै थियो हुन त इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्स देख्न पायौँ हामीले अन्तिममा नकिको बट थोरै वर्कआउट चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ रेङ्गल त गजबको खेलेको छ टिमले सानोकमा पनि पोइन्ट एलिमिनेसन एटलिस्टको थ्रुबाट तानिरहेको हुन्छ आज पनि राम्रो पोइन्ट उनीहरूले निकालेकै हो इनफ्याक्टमा म्याच नजित्दा पनि लबीको बेस्ट टिम बन्दै थियो आज सानोकमा तर मिरामारमा आइपुग्दाखेरि के चलिरहेको छ त रोटेसन एन्ड अल त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो टाइमिङमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो कुराको अलिकति आई थिङ्क वर्कआउट गर्नुपर्ने छ ठिक छ मजाले उनीहरूले ब्रेक पाउनेछ भोलिको दिन हेर्न पाउँछ बाँकी लबी कसरी खेलेको छ हेर्न पाउँछ त्यही अनुसार प्लान गर्न पायो सर्भाइभल स्टेजभरि पनि उनीहरूले बसेर अरूको म्याचेसहरू हेर्न पाउनेछ फाइनलमा आएको टिमहरूले अथवा फाइनलमा आउन सक्ने बाँकी 8 टिमहरूले कसरी खेल्दैछन् त्यहाँ के सही गरिरहेका छन् टिमहरूले अथवा कुन अप्रोचले हेल्प गरिरहेको छ टिमहरूलाई त्यो हेर्न पाइन्छ सो त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै उनीहरूसँग एडभान्टेज चाहिँ पक्का पनि रहनेछ अब टप 8 आएर फाइनल पुग्नुहुन्छ भने त्यो बिचको टाइम तपाईँले खाली पाउनुहुन्छ त्यसको युटिलाइज त गर्न नै पर्ने हुन्छ रेग्नम क्यारिया
उनीहरूको लागि पनि आज अन्तिम दिन रहेको छ इनफ्याक्टमा अन्तिम म्याच अब बाँकी रहेको छ उनीहरूको लागि पनि उनीहरू पनि भोलि बसेर हेर्ने नै हो सो म्याक्सिमाइज गर्न प्रयास उनीहरूले पनि गर्छ होला हिजो लेटर फेजमा मिरामारतर्फ पनि राम्रै पोइन्ट तान्दै थियो आज प्रयास त राम्रै हुँदै थियो बट त्यो पछाडि कभर दिन बसेको हिल चढेको एकजना प्लेयर नक भइसक्दा सिचुएसन सकियो R8ले पछिल्लो म्याच राम्रो पोइन्ट तानेको हो बट ओभरअलमा केही गर्न सकेको छैन भने फायरफ्लक्स हिजो पनि शान्त नै थियो भन्थे फायरफ्लक्स आज पनि त्यति धेरै वाउ भन्ने खालको गेम प्ले देखाएको छैन सो मोस्ट लाइकली सर्भाइभल स्टेजमा अब के गर्ने भनेर सायद सोच्नुपर्ने हुन्छ फायरफ्लक्सले पनि यो स्टेजबाट त अब हामी टाढा भइसक्यौँ अब हाम्रो लागि पोसिबल चान्सेस भनेको अर्को स्टेजमा गइसकेपछि हो भनेर उनीहरू प्रिपेयर्ड हुनुपर्ने देखिएको छ किनकि अब जस्तो पर्फर्मेन्स आयो तिमीले भने जस्तै हिजोको दिनमा पनि खासै क्वालिटी म्याचेस उनीहरूले देखाउन सकेका थिएनन् प्रेजेन्स फिल गराउन गाह्रो परिरहेको थियो अनि आज पनि यहाँसम्म आइसक्दाखेरिको धेरै उतार चढाव उनीहरूले खेप्नु परेको देखिएको छ पोइन्ट्सहरू ल्याउन नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा टिमलाई भने चाहिँ हामीले देख्न पाइराखेका छौँ अन्तिम म्याचतर्फ जानको लागि पनि हामी रेडी हुँदैछौँ प्रिपरेसन चल्दैछ प्लेयरहरूले फ्लाइट पाथ देखाउनतर्फ अब हामीलाई लिएर जानेछन् हिन्ट पाउन सकिन्छ यहाँ म्याच स्टार्ट हुनको लागि धेरै समय छैन एउटा ट्रान्जिसन अनि हामी जानेछौँ आजको दिनको अन्तिम म्याचतर्फ अन्तिम चोटिको प्रयास रहनेछ हिजो खेलेका टिमहरूको लागि कि बेटर पोइन्ट्स लिएर आउँ भनेर उता आरइजीको टिमले के गर्ने हो म त्यो टिमलाई पनि हेर्न एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु कि अन्तिम म्याचमा आइसक्दाखेरि यदि 100 को आँकडा पुर्याउन सकियो भने आरामको दिन बिताउन सक्नेछन् उनीहरूले मलाई त 80-83 सम्म पुगिसकेको देख्दै त छु मैले कट अफ पोइन्ट यति म्यासिभ तरिकाले माथि पुग्ला जस्तो पनि लाग्दैन बट अझै पनि केही भन्न मिल्ने अवस्थामा हामी छौँ जस्तो चाहिँ मैले देखिराखेको छैन केही बेरको पर्खाइ हामी सबैको लागि भने चाहिँ भन्न पुग्ने नै छ अब कट अफ पोइन्टको कुराकानी गर्दाखेरि त अहिलेसम्ममा टप 8मा भएको टिमलाई त 50 अराउन्ड कतिमा त देख्न पाइराखिएको थियो अब भोलिको दिनमा 6 म्याचेस छ भनेपछि त्यो कहाँसम्म जान सक्छ हिसाब किताब आफै लगाउन पनि सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले अन्तिम म्याचको हडल बचेको छ अब टिमको लागि लेट्स सी कुन चाहिँ टिमले यो आफ्नो नाम गर्न सक्नेछ नि त ग्यामेक्सको टिमको यदि कुरा गर्ने हो भने विपुल उनीहरू त 1 को एभरेजमा चल्दैछन् मेबी उनीहरूले एउटा बेटर म्याच खेल्दै उनीहरूको लागि पनि सोच्न सकिन्छ यहाँ अघि मैले इन बिट्विन म्याच भने जस्तै उनीहरूलाई फ्रेममा देख्दाखेरि त इधर रिभाइभल चलिरहेको हुन्छ टिम वाइप आउट लागिरहेको हुन्छ फाइट निकाल्यो अथवा फाइट जित्यो फाइट इनिसिएट गरेर एलिमिनेसन निकाल्दैछ भन्ने सिचुएसन खासै बनेको छैन यता थन्डरटकले पनि एउटा राम्रो म्याच मिरामारमा पक्का पनि निकाल्नुपर्छ भनेर सोच्छ नै होला बिकज एउटा म्याच चिकन निकालिसकेपछि बाँकीको म्याचमा शान्त थियो यो म्याचमा केही पोइन्ट आयो पछिल्लो म्याचमा सो यदि अर्को मिरामार राम्रो खेल्न सक्यो भने भोलिको दिनमा तपाईँले आफैलाई पनि टप 8 लिएर आउनको लागि सजिलो बनाउनु हुने हो त्यो स्पेस क्रिएट गर्नुहुने हो देउको जुन ट्रान्जिसन हामी कुरिरहेका थियौँ त्यो आइसक्यो यो ट्रान्जिसन आउनुको मतलब के हो हामी अन्तिम म्याचतर्फ अगाडिपट्टि बढ्दैछौँ मिरामारको मैदानमा खेलिनेछ अन्तिम म्याच हेर्नेछौँ के हुन्छ भनेर अल्टर इगोको जोस फेरि पनि कन्टिन्यू हुन्छ अल्टर इगोको रन फेरि पनि कन्टिन्यू हुन्छ वा उनीहरूलाई रोक्नका लागि कोही तयार छ कोही आउँदैछ भन्ने कुरा हो फ्लाइट पाथ निस्किसक्यो प्लेन निस्किसक्यो फ्लाइट पाथ कताबाट जाँदैछ भनेर केही टाइममा हामीले थाहा पाइ नै हाल्नेछौँ केही टिमहरूको लागि ग्रुप स्टेज अन्तर्गतको अन्तिम म्याच रहेको छ आधा लबीकै लागि 8वटा टिमको लागि ग्रुप स्टेज अन्तर्गतको आज अन्तिम यो म्याच रहनेछ भने बाँकी 8 टिमहरूलाई त हामीले भोलि पनि देख्न पाउने नै हो सो जो टिमहरू भोलि खेल्ने छैनन् जसको आज अन्तिम दिन उनीहरूका लागि म्याक्सिमाइज गर्न अति नै आवश्यक रहेको छ हेरौँ 40ले कहाँसम्म लिएर जान सक्छ आफैलाई रेगम क्यारिया सर्टेड देख्छु मनदीप टप 8 का लागि 12 म्याचमा 80-85 भनेको आई थिङ्क मोर देन इनफ हुन जान्छ जस्तो लाग्छ किनकि धेरै टिम छन् जसले अझै पनि पोइन्ट तानेको छैन सो भोलि अलिकति पोइन्ट इभनली डिस्ट्रिब्युट नै हुने हो कि जस्तो फिल पनि आउँछ मलाई सायद एउटै टिमले धेरै पोइन्ट लिएर जाने अथवा लगातार रूपमा भोलि दिनैभर नै एउटै टिमले पोइन्ट तानिराख्ने भन्ने खालको अलिकति सिचुएसन नबन्ला कि थोरै नर्दर्न साइडतर्फको फ्लाइट पाथ रहेको थियो धेरै टिमहरूको लागि अलिकति एक्स्ट्रा बढी मेहनत गर्नुपर्ने देख्दैछु यङ्गन ग्यालेक्टिकल्सका लागि एल्पोजो जान खासै प्रब्लम छैन 40 निक्लिसक्यो ग्लाइड गर्नका लागि डिआरएक्सले भ्यालिडेल मारतर्फका लागि ग्लाइड गर्दैछ उता एपिजी चुमासेराका लागि निक्लिएको रहेछ 40 मुन्टेमा रहनेछ एपिजीले अलिकति एक्स्ट्रा ग्लाइड गरेर अलिक परै गए पछाडि बाटोतर्फ गाडी खोज्न थाल्छ जस्तो फिल आउँदैछ मलाई यता रेग्नम क्यारिया पनि निक्लिसक्यो अघिको म्याचमा उनीहरूको फायरफ्लक्ससँग अर्लियन केही एक्सचेन्ज चल्दै थियो इनफ्याक्टमा एकजना प्लेयरलाई त फिनिस नै पनि गरेको हो उनीहरूले साइलास पनि नकुदै थियो बट रिभाइभ गरेर पछि टिम निस्किएको थियो उता लाकोब्रिया पुगेको रहेछ जिएमएक्सको टिम भिजन आफ्नै घरतर्फ वाटर ट्रिटमेन्ट वरपर घुमिरहेको छ उनीहरूका लागि पनि बाइ द वे अन्तिम म्याच हो यो ग्रुप स्टेज अन्तर्गतको किनोत्रोप पनि आज आएको थियो बट खासै उनीहरूले पनि प्रभाव छाडेको छैन एक्सपेक्ट गरिँदै थियो किनोत्रोपबाट पनि गर्छ होला कि यो टिमले पनि भनेर किनकि डिआरएक्स अलमोस्ट उनीहरू एउटै रिजनमा कम्पिट गर्ने टिमहरू उनीहरूको राम्रो पर्फर्मेन्स आइरहेको बेलामा किनोत्रोपले अलिकति
राम्रो पर्फर्म गर्छ भनेर एक्सपेक्ट त गरिएको थियो बट त्यो रिजल्ट उनीहरूबाट आएको छैन हुन त पछिल्लो कुन इभेन्टमा देखेको थिएँ आई थिङ्क म हेर्दै थिएँ अन्शुमनदीपले कभर गरेको सायद PMTC मा देखिएको थियो होइन किनोट्रपलाई त्यहाँ पनि धेरै उनीहरूले प्रभाव त बनाएको थिएनन् सो किनोट्रपका लागि पनि थोरै लेफ्ट एन्ड राइट नै कहानी चलिरहेको छ त्यही बिचमा भन्थेँ नि म GMXलाई जब पनि देखेँ इधर नक खाइरहेको हुन्छ इधर फिनिस खाइरहेको हुन्छ इधर रिभाइभल चल्दै हुन्छ कहानी त्यही नै छ रिसिभिङ एन्डमा धेरै देखिएको छ भनेर म्याच स्टार्ट भयो पहिलो एक्सन के हुन्छ GMX को प्लेयर नक GMX को प्लेयर फिनिस पहिलो प्लेयरको रूपमा टिमबाट निस्किसके GMX के हुँदैछ टिमको लागि बुझ्नै गाह्रो यता भिजनको प्लेयरहरूलाई पनि हामी देख्दैछौँ भर्खरै सुरु मात्रै भएको भर्खरै सुरु मात्रै हुँदैछ म्याच प्लेयरहरू झर्दैछन् प्लेयरहरू लुट्दैछन् तर त्यो बिचमा प्लेयर क्याजुअल्टी फेस गर्नु तपाईँको एभरेज 1 को चल्नु अनि स्टेक कहाँ छ कहाँको इभेन्ट खेल्दै हुनुहुन्छ लगायतका कुराहरूको कम्पेरिजन वाइजमा हेरिन्छ भने त धेरै नै पो गाह्रो पर्दैछ टिमको लागि पोइन्ट्स ल्याउनलाई यतिसम्मको अप्ठ्यारो पर्दैछ कि टिमले दिन सकिँदासम्ममा सिङ्गल डिजिटमा नै दिनलाई सकाउनु पर्ने अवस्थातर्फ उनीहरू ढकेलिँदैछन् है भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा हामीले टिमलाई देखिराखेका छौँ यता टिम सिक्रेटको लागि पनि 75 मा त पुगेका छन् उनीहरू स्योर छैनन् कि हामी यसरी यो पोइन्टले कहाँसम्म स्टिक गर्न सक्छौँ टप 8 को यात्रा होला नहोला अझै 10 थपिदिउँ 85 पुऱ्याउँ मिनिमम पनि 7 को एभरेज बनाएको छ भने पनि मेबी टिमहरूको लागि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई 7 को एभरेजमै चल्ने हो भने पनि अब 12x7 कति हुन्छ भनेर म जोड्न त छैन 84 अराउन्ड कति 84 86 कति हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन मलाई बिपुल दोस्त तिमीलाई थाहा छ भने भनिदियो मेबी 7 को एभरेजले कहीँ न कहीँ काम गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ INF का प्लेयरहरू पनि गाडीको साथमा अगाडि बढ्दैछन् उनीहरूको पनि अवस्था यही नै भइसक्यो कि हामी पनि अब अर्को स्टेजतर्फ ढकेलिँदैछौँ हामी यहीँबाट जाँदै छैनौँ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि थाहा पाइसक्यो होला नि किनकि रिजल्ट आएको होइन टिमको लागि अब यो म्याचमा बिगर म्याच भनेर बनाइयो भने पनि कति नै पोइन्ट्स ल्याउन सकिएला र 20 पोइन्ट ल्याइयो भने पनि 72-73 अराउन्डमा चाहिँ उनीहरू रोकिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जसले उनीहरूलाई पनि हामी पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरामा दुधारमा राख्न सक्छ अब अहिलेको लागि टप 8 भित्रमा वाइजीको टिमलाई हामी देख्न सक्छौँ 53 पोइन्ट वाइजीको टिम हिजो आज 2 दिनै खेलेको टिम उनीहरूको लागि पनि पोसिबल हुने मैले देखिराखेको छैन भने आरइजी 81 पुऱ्याइसकिएको छ 100 सम्म पुऱ्याउला कि भनेर म भन्दै थिएँ 19 पोइन्ट चाहिने रहेछ 100 पुऱ्याउनलाई त गाह्रै पर्ने रहेछ चिकन डिनर नै निकाल्नु पर्ने अवस्थामा रहेछन् उनीहरू जुन अब पोसिबल हुने नहुने एक प्लेयरको क्याजुअल्टी फेस गरिसक्यो उता आइडियाका लागि पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट आएको हामीले देख्न पाइयो अनि GMX का प्लेयरलाई कसरी डाउन निकालिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सकिन्छ विन्चेस्टरको साथमा स्पट गरिएको थियो सर्ट दियो एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्न केही आइतबार नै भएन त्यो प्लेयरले कतिसम्मको अनलकी रहेछ त म भनेर सायद सोच्दै होला नि यता आइडियाका प्लेयरको पहिलो एलिमिनेसन पोइन्ट रिटाको तर्फबाट कन्ट्रिब्युट भएको त हामी देख्न सकिन्छ बाँकी प्लेयरहरूलाई हामीले खासै फ्रेममा देख्न पाइराखिएको त छैन अहिलेको समयमा त्यस्तो क्लस्टर हुने क्लासेस हुने चान्सेस कम भइसकेपछि टिमहरूको अप्रोच वाइजमा सबै टिम जता गएर हेरे पनि उनीहरू लुट्न नै व्यस्त भएको जस्तो देखिन्छ नै अब सर्कल वाइजकै कुरा गरिन्छ भने सान मार्टिनको लोवर पोर्सन साइडतिरको एरिया सेन्ट्रिक फर्मेसनको साथमा सर्कल बन्न पुगेको देख्न पाइएको थियो जहाँ अलरेडी नम्बर अफ टिमहरू सेन्टर एरिया तर्फ नै झरिएको जस्तो देखिएको थियो हामीले आसियान्दा देलपात्रोन सान मार्टिन एरिया अनि त्यसपछि अरू एरिया जस्तै ग्रेभयार्ड एरियाको स्पेसहरू समातेको टिमहरूलाई त सेन्टर जान गाह्रो पर्ने छैन वाटर ट्रिटमेन्ट स्पेस यो सबै एरिया समातेका टिमहरूले धेरै सोच्नु नै पर्दैन पहिलो सर्कल फर्मेसनमा बाँकी उनीहरूले आरामले लुट्ने र होल्ड गरेर बस्ने सर्कल सिफ्टिङको लागि पर्खाइमा बस्नु भएको अप्सन उनीहरूसँग अरू केही रहने छैन हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज लिन सकिन्छ भनेर टिमहरूको कमिटमेन्ट अलिकति अर्ली हुने पनि गर्छ बट पहिलो सर्कलमा नै सबै एरियालाई सेटल गर्छु म यहीँ नै बस्छु भन्ने कुराको पोजिसन बनाउने ठाउँ भने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ वाइजी त अल देखेका प्लेयरको गाडीलाई डिस्ट्रोय गर्न खोज्दैछन् ताकि फर्दर मोर युजमा नआओस् भनेर ट्याप सट एमो धेरै वेस्ट गर्न पनि मन लाग्ने त छैन त्यहाँ लिमिटेड एमोकै साथमा छौँ अनि आइडिए स्पोर्ट्सलाई फायर फ्लक्सलाई अर्को रेग्नम कार्य ओके त्यहाँ देखाइँदैछ एउटै ठाउँबाट आएका टिमहरूलाई समर्थन गर्न खोजिँदैछ त्यहाँ देख्न सकिन्छ ती मध्येमा रेग्नमको टिमले धेरै नै राम्रो पर्फर्म गर्दैछन् फायर फ्लक्स एज एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स छैन उनीहरूको आइडिए स्पोर्ट्सको पनि त्यो खालको रिजल्ट भने चाहिँ आएको छैन जे गरिरहेको छ रेग्नमकै टिमले गरिरहेको जस्तो चाहिँ भने यहाँ देख्न पाइराखेका छौँ हामीले उनीहरूले फाइनलसम्मको यात्राको लागि आफूलाई चाहिएको पोइन्ट्स भने चाहिँ निकाल्दैछन् यसो अडियन्सतर्फ पनि आँखा घुमाउन सक्छौँ हामी
जो सिनी बेला आइसकेको छैन तर नम्बर अफ अडियन्सको त्यहाँ काउन्ट हेरिन्छ भने राम्रै नम्बरमा चाहिँ देख्न पाइएको छ विपुल। हामी दोस्रो स्टेजतर्फ पनि लाग्नेछौँ, केही समय बचेको छ, अझै पनि स्विङ्किङ आउनेछ। 1.5-2 मिनटको समय देख्दैछु मैले त्यहाँ यो जुन स्विङ्किङ क्लोज हुनको लागि। त्यस पश्चात टिमहरूले सोच्ने एउटै कुरा हो कि सेन्टर कता हुन्छ त्यतैतिर कुलेलाम निस्क्यौँ भनेर। यो अन्तिम म्याच हो। अन्तिम म्याचलाई मैले अघि भने जस्तै हिजो र आज खेलेका दुईटै दिन खेलेका टिमहरूले जति सकिन्छ बेटर बनाउने कोसिस त गर्नेछन्। इनकेस तपाईँहरू टप 8 को नजिकै हुनुहुन्छ अथवा टप 8 भित्र हुनुहुन्छ भने, टप 8 बाट अलिकति परे हुनुहुन्छ भने त ल ठिकै छ, अर्को स्टेज भनेर उनीहरू मेन्टली प्रिपेयर्ड त भइसक्यो होला नि। हेरौँ अगाडिको कहानी के बन्छ भनेर। DRX का लागि पनि अन्तिम म्याच 79 पोइन्ट्स टु देयर नेम। 80-85 अराउन्डमा 85-90 अराउन्डमा लिएर पक्का पनि जान चाहनेछन् उनीहरू। अन्तिम म्याच म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ। सो इजीका लागि मोन्स्टर ट्रक रहेको रहेछ। पक्का पनि गाडी चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छन् होला साथीले, यदि अर्को कुनै बेटर अप्सन पाउँछन् भने। अहिलेका लागि रोड साइड लङ हाउस होल्ड गरियो टिमको राडो त त्यहाँ देख्दैछु, बाँकी सायद अरू गाडी पाएको छैनन्। यता R8 ले GMX को रोटेसन देखेको रहेछ। GMX ट्रायमा कन्भर्ट भएको छ। पहिलो प्लेयर उनीहरूले लुज गर्नु परेको थियो, त्यस पछाडि रेग्नमले एकजना प्लेयर लुज गर्यो, बाँकी केही एक्सन भएको छैन। भिजनले एक एलिमिनेसन अनि आइडिएले एक एलिमिनेसन निकालेको हुन्। 2 जना फिनिस भएका प्लेयरहरू। अलमोस्ट गेमको 10th मिनट अराउन्डमा हामी जाँदैछौँ। भिजनका लागि लट अफ सपोर्ट दिएर अभियसली मेनाको टिम रहेको छ, मिडल इस्ट रिजनमा खेल्ने गर्छ। सो लोकल सपोर्ट पक्का पनि एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यता R8 का लागि पनि सपोर्ट त आज हामीले राम्रै देखेका छौँ। इनफ्याक्टमा इभन VMGO उज्बेकिस्तानमै पनि R8 का लागि राम्रै सपोर्ट बनिरहेको थियो जब उनीहरू फाइनल पुग्दै थियो, त्यो हामीले देख्न पाइरहेका थियौँ। यता बाँकी टिमहरूको कुरा गर्ने भने अल्फा गेमिङ अहिलेका लागि सर्कल वाइज अगाडि बढ्नका लागि निस्किसकेको छ। चुमासेराबाट अगाडि निक्लेको रहेछ। DRX को नजिकै पुगेको रहेछ। रोड साइडको लङ हाउस होल्ड गरेको थियो DRX ले। अगाडिको रिज APG ले होल्ड गरेको रहेछ। फाइट बन्छ कि क्या हो, बिकज त्यहाँ पिन गर्न मिल्छ अथवा त्यो लङ हाउसमा वेट गरेको टिम अथवा होल्ड गरेको टिमलाई लेफ्टबाट निक्लिँदा पुरै पेट्रोल पम्प घुमेर पछाडिबाट जानुपर्छ। सो थोरै पिन गर्न मिल्छ भन्ने सोचेर APG ले होल्ड ब्याक गर्छ कि जस्तो फिल गरिरहेको छु। हुन त गाडी लिएर अगाडि निस्किन थालिसके प्लेयरहरू। सर्कल पावर ग्रिड सेन्ट्रिक बनिरहेको छ। R8 पुगिसकेको छ। 2 जना प्लेयर एटलिस्ट पुगिसकेका छन् पावर ग्रिडमा। बाँकी डामार र मत पछाडिबाट आउँदै रहेछन्, उनीहरू पनि रिग्रुप गर्नुपर्ने भयो। भन्दै थिएँ म APG ले DRX लाई होल्ड ब्याक गर्न सकिन्छ भनेर वेट गर्छ होला भनेर। एलिमिनेसन निकाल्यो पनि एक। DRX को एकजना प्लेयरलाई नक अनि फिनिस गरिएको रहेछ। अब उनीहरू अगाडि बढ्नेछन्। पावर ग्रिड वरपरको सर्कल हो, ट्राभल धेरै गर्नुपर्ने छैन। स्काउटिङ सायद आइडिया छैन एक्ज्याक्टली कहाँ छन् प्लेयर अथवा अगाडिको कुन स्पेस अकुपाइड छ भनेर। टपसँग फेरि बस रहेको रहेछ, अलिकति चलाउन गाह्रो नै बन्ने भयो। बट स्टिल आई थिङ्क पहिलो स्टप उनीहरूको सिमेन्ट्रीसम्मको बन्ने छ। त्यहाँबाट फर्दर चेक गर्न सकिने भयो। लेफ्ट साइडमा 40 का T24 लाई देखिरहेको छु। T24 को सट आएको थियो। टप थोरै कसियस बन्नुपर्ने छ। फलकले माथिको हाई हिल होल्ड गरेका छन्। पावर ग्रिडकै लागि सायद जाँदैछ APG। सर्कलको बेटर स्पट नै समातौँ अथवा सर्कलको सेन्ट्रिक एरियातर्फ नै पुगौँ भन्ने सोचेर अगाडि बढिरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ यहाँबाट। मेबी एउटा म्याच जाँदै राम्रो निकाल्न चाहन्छ यहाँबाट APG को टिम पनि। बट जहाँ जाँदैछ त्यहाँ टिम तयार छ उनीहरूलाई स्वागत गर्नका लागि। जाँदै एलिमिनेसन बटुल्नको लागि त्यहाँ स्वागत गर्न बसेका प्लेयरहरूले ट्याक्कै नक अनि फिनिस नै निकालिदिएका छन्। डकको एचपी कम थियो, एउटा साइडमा कर्नर भयो भने हिल गर्नुपर्ने अवस्था उनको लागि बन्न पुगेको छ भने यता थन्डरटकको टिम केएनका प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्न कोसिस चलिराखेको त छ भने केएनको लागि नक भएको प्लेयरलाई बचाउनलाई ओजिसान जानुपर्ने यहाँ देखिराखिएको त छ। थ्रोएबलले थोरै प्रेसर बिल्ड गर्न सकिन्छ। थन्डरटक क्लोजिङको लागि पनि त्यहाँ प्रयास गर्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। गाडी लिएर मुभ गर्न खोजेका प्लेयरको अगेन्स्टमा सर्ट दिने प्रयास चल्ला। नक भएको प्लेयरलाई बचाउन इन्ट्रेस्ट देखाइएन। नम्बर आयो अगाडिबाट प्लेयरहरूको गाडीको आवाज आयो भनेपछि क्विकली त्यो पार्टनरलाई छोडेर अगाडि बढ्ने बारेमा सोचियो। त्यहाँ APG 2 प्लेयर क्याजुअल्टी। एलिमिनेसन पोइन्ट 2 आएको। तेस्रो प्लेयरलाई पनि नक निकालियो। मेबी APG को टिमले आजको दिन लगभग नेपाली टिमकै पर्फर्मेन्स जतिको गेम प्लेकै साथमा भने चाहिँ एन्ड गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँ पुगेको देख्न सकिन्छ। अब APG को लागि भोलिको दिनमा कन्सर्निङ टप 8 को कुरालाई लिएर त हुन पुग्ने रहेछ। समाउ यो टिम डिरेक्टली फाइनल गएन भने एउटा सरप्राइजिङ मेलो बन्न चाहिँ सक्छ। तर जुन सरप्राइज हामीले PMGC मा पनि फेस त गरेका हौँ अलरेडी। समाउ यो नयाँ लाइनअपले पनि केही हदसम्म त्यस्तै खालको पर्फर्मेन्स देखाए भने उनीहरूले जुन तरिकाको त्रास बनाएका थिए ग्लोबलमा गइसक्दाखेरि डराउनु पर्दैन हामी भन्ने खालको सायद स्टेटमेन्ट बन्न पुग्नेछ। यता आइडिएका प्लेयरहरू रिजल्ट आइराखेको त थिएन। फाइनली यो म्याचमा केही एलिमिनेसन पोइन्ट आइसक्यो। तेस्रो स्टेजतर्फ भर्खरै जाँदै हो भनेपछि नम्बर त्यो बढाउन सकिन्छ। जोनको पोजिसन वाइजमा कुरा गरिन्छ भने पनि राम्रै स्पटमा छन् उनीहरू। जोनको सेन्टर एरिया अराउन्ड नै भन्न सकिन्छ। सिफ्टिङको बेला पनि आइसक्यो। लेट्स सी सिफ्टिङले के भन्ने हो त टिमहरूको लागि, कतातिरको एरिया उनीहरूले बनाउन सक्नेछन् हामी त्यो वेट गर्दैछौँ। अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर भन्ने हो भने फेरि पनि सिफ्ट भइसक्दाखेरि
यहाँ टिमहरुको लागि स्पेस बन्ने अनि उनीहरुले त्यही बसेर खेल्न मिल्ने अवस्था बनिरहेको हामी देख्न सक्छौं भिजनको टिम माथिल्लो साइडतिरबाट जोन इन्ट्रीको लागि सोच्न सक्छन् एईको लागि च्यालेन्जर आईएनएफ देखिएको थियो एज ब्याटल यो दुईटा टिमको बीचमा बन्न सक्छ एईको यो पोइन्ट्सलाई रोक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आईएनएफ को टिमको तर्फबाट पनि इन केस त्यो रोक्न सकिएन भने धेरै अगाडि बढ्ने मौका एईको टिमले पनि पाउने त हुन् आजको लागि त इनफ पोइन्ट नै आइसकेको हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ यतातिर आर8 को टिम जसले पनि पोजिसन बनाएका छन् आइडिया के अगेन्स्ट नजिकै त्यहाँ देख्न पाइएको थियो भने आरइजी को अर्को प्लेयरलाई डाउन निकालेको किलफिल्डमा इनफ्याक्ट फिनिश नै गरिएको पनि देख्न पाइयो आरइजी डुओमा कन्भर्टेड 81 बाट अगाडि बढाउन पाउँछन् जस्तो यहाँ देखिएको छैन आर8 स्पटेड छन् इमरी शट दिनको लागि रेडी थिए राम्रो कनेक्सन दुई बुलेट त ल्याएका थिए तेस्रो बुलेट कनेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याए त्यहाँ यता आइडिए एमरी चेक गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् हातमा डिएमआर रहेको थियो उता एईका रोजमेरीलाई डाउन गरियो एईका पिल्लर नै हो रोजमेरी आजको दिनमा त क्लियरली त्यो देखिएको छ उनलाई नक निकालिएको छ त्यहाँ रिभाइभल पाउँछन् पाउँदैनन् एई पक्का पनि चाहने छ आजको दिनलाई हाई नोटमा एन्ड गर्ने यति राम्रो स्टार्ट गरिसकेपछि पक्का पनि राम्रो वेमा एन्ड गर्ने भनेर त चाहने नै छ ओके आईएनएफले रेन्जकै नक निकालेको रहेछ जस्तो फिल भयो अहिले चाहिँ बिकज एईका प्लेयरलाई म धेरै अगाडि देखिरहेको छु हिलको वरपर देखिरहेको छु ब्याकलाइनबाट नक निकालिएको रहेछ रोजमेरीले अहिलेसम्म रिभाइभ त पाइसकेका छैनन् ओके सुरु भइसकेको रहेछ प्रोसेस सुरु भइसकेको रहेछ उनलाई रिभाइभ दिनका लागि रिभाइभ दिने भयो एटलिस्ट सिमेन्ट्री होल्ड गर्नका लागि पाउने भए गाडी एक्सचेन्ज भयो या क्रिप्टोनले गाडी लिएर अगाडि जाने बारेमा सायद सोच्नेछन् बट माथिपट्टि टिम रहेको छ माथिबाट उनीहरूको एगेन्स्टमा एङ्गल बन्न सक्छ यता रेग्नमका प्लेयर तोस्पिक जो रहेका छन् उनी डिआरएक्सको नजिकै पुगेका रहेछन् अघि पनि सरप्राइज दिँदै थिए अघिको मिरामारमा पनि रेग्नमका प्लेयरले तर्साउँदै थिए यता फेरि पनि यहाँ तर्साउँछन् कि जस्तो छ टिआरएक्सका प्लेयरलाई यदि अगाडि कोही आइहाल्यो भने रेग्नम पनि डुओमा बाँकी रहेको छ वाइल्ड त अलिक पछाडि नै रहेछन् लाग्दैन डिआरएक्सलाई आइडिया छ यहाँ रेग्नमका कोही प्लेयर छन् भनेर डिपमा डिआरएक्स वेट गरेर बसिरहेको छ आई मिन हेर न भन्दै 3जना प्लेयर बाँकी त यस्तो डिपमा बसिरहेको छ टिम जबकि यो हामी नर्मली देख्दैनौँ अझ हाम्रो रिजनमा त अथवा सिएसए रिजनमा खेल्ने टिमहरूबाट त यसरी डिपमा खेल्ने सेन्टरमा गाडी तेर्साएर सुत्ने यस्तो हुँदैन कि त सोलिड कम्पाउन्ड चाहिन्छ कि त रिच चाहिन्छ कि त केही न केही राम्रै स्पेस चाहिन्छ हिल चाहिन्छ जहाँबाट खेल्नका लागि टिमहरू रुचाउँछन् बट ग्लोबलमा आइसके पछाडि सर्कलको राम्रो स्पेस छ भने जे त होस् एउटा स्याक छ भने 4जना छिरेर भए पनि खेल्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो पनि देखेन त पाएकै हौँ त्यो अप्रोच पनि सो अलिकति डिफ्रेन्ट फ्लेभर पक्का पनि देख्न पाइन्छ यता टिम भिजनले सिटीबाट निस्किने प्लेयरहरूलाई यसो हन्ट गर्न मिल्छ कि भनेर एङ्गल बनाउन खोज्दै रहेछ उता रोजमेरीलाई फेरि नक निकाल्यो यो पटक दिएकोको तर्फबाट आइएनएफले रोजमेरीलाई थोरै ट्रबल दिइरहेको छ केही टाइम अगाडि रिभाइभ पाएका थिए दोस्रो नक भयो रोजमेरीको अब त फिनिस नै हुन्छन् कि क्या हो ओके एङ्गल बन्द रहेनछ सायद फिनिस गर्नका लागि ओ गाडीले ठेलेर लिएर आउन खोज्दै थिए सर्कलले हिट गर्न थाल्यो फिनिस हुने भयो रोजमेरी बचेनन् अब त बचेनन् पहिलोचोटि त बचेका थिए जसो दोस्रोचोटि त उनी बच्ने भएनन् अल्टर इगोले एकजना प्लेयर त्यो पनि रोजमेरीलाई लुज गर्यो अब सर्कल पनि छैन अगाडि इन्ट्री गर्नु छ माथिबाट किन थ्रोपले हेर्ने छ अगाडि जानुभयो डिप वरपर डिआरएक्स देखिरहेको थिएँ थोरै गाह्रो देख्दैछु एईलाई पनि अब यहाँबाट एजको यो ब्याटल थियो जोन इन्ट्रीमा डिनाई अनि प्लेयर क्याजुअलिटी उनीहरूको लागि पनि अलिकति च्यालेन्जिङ बन्दिँदैछ यो म्याच अब पोइन्ट्स निकाल्न त इन्ट्रेस्ट देखाउन खोज्दै थिए तर सायद रोकिन सक्छ यो म्याचमा यो टिम यहाँ अगाडि बढ्न जति नै खोजे पनि डिफ्रेन्ट एङ्गलमा हायर ग्राउन्डको भिजन बनाएर बसेका प्लेयरहरू उनीहरूको अगेन्स्टमा सर्ट दिएर प्रेसर क्रिएट गरिराखेका त छन् नै अब यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि भेहिकलको अप्सन त यहाँ रहेको रहेछ भेहिकल लिएर पनि गएर ठोकिने कहाँ भन्ने पनि कुरा हो स्पट कतिको पाइन सकिन्छ उनीहरूसँग एक्ज्याक्ट आइडिया छैन सेन्ट्रिक एरिया सोचेर गइयो भने अभियस हो कि त्यहाँ नम्बर अफ टिम थुप्रै छन् हामीलाई जाँदै नै रोकिन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बुझेका छन् एज टु एज प्रिफरेन्सले पनि उनीहरूलाई रिजल्ट दिने जस्तो वातावरण बनिराखेको छैन जिएमएक्स एक प्लेयरको क्याजुअलिटी थियो त्यसपछि फेरि पनि स्क्रिनमा हामी देख्दैछौँ उनीहरूको लागि वाइजीको अगेन्स्टको यो ब्याटलमा उनीहरू इङ्गेज हुँदैछन् वाइजीका प्लेयरहरू चाहन्छन् यो एरियाको क्लियरेन्स प्लेयरलाई स्पट गरियो फर्किएर निस्किन खोजेको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दै टिमलाई नै वाइप गर्ने वातावरण यहाँबाट बनाइएको छ आजको दिन एकको पनि एभरेज मेन्टेन गर्न सकेन जिएमएक्सको टिम लबी छोडेर बाहिरिएको छ 2 दिनको म्याचमा वर्स्ट पर्फर्मेन्सको साथमा जिएमएक्सको टिमलाई देख्न पाइएको छ जुन सही होइन यो टिमले अब अगाडिको स्टेजमा जानेछन् सर्भाइभल स्टेजबाट टप 8को लागि सोच्ने माध्यम पनि कतिको बच्ने हो त भन्ने पनि कुरा भने चाहिँ आउन सक्ने छ टप 8बाट जाने त अब आशा नै मरिसकेको छ टिमको लागि आज एईले खेले जतिको पर्फर्मेन्स निकाल्ने हो भने पनि उनीहरूलाई हेल्प गर्ने छैन भनेपछि सोचौँ कतिसम्म तल बस्नु पर्यो उनीहरूको पर्फर्मेन्सले कति म्याटर गरेको छ पहिलो दिनको पर्फर्मेन्स एकदमै
दर्दनाक बन्न पुग्यो टिमको लागि। यता INF को टिम 2 एलिमिनेसन पोइन्ट उनीहरूले पाए, यहीकै अगेन्स्टमा प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै त्यो एलिमिनेसन सिक्योर गरिँदैछ भने त्यो एउटा भएको गाडीमा 2 जना प्लेयर भन्दा बढी ट्राभल गर्न मिल्दैन थियो, त्यही गाडी लिएर सिधै अगाडि बढ्दैछन्। टिटीका प्लेयरलाई त्यही देख्न सक्छौँ हामी, त्यो प्लेयरले पनि मुभिङ भेहिकलमा केही सर्ट दिन त सक्छन्, बट उनले रियाक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न भ्याउँछन् जस्तो छ। भेहिकलमा ड्यामेज हेभी डिल गराइदिएछ, प्लेयरको एचपी पनि निकै कम भइरहेको देखिएको थियो। लकी इनफ उनीहरू त्यहाँ बच्ने मौका पाएका त छन्, अलिकति ओपन भइदिएको भए त्यो चान्स हुँदैन थियो होला, तर रिजहरूले बचाउँदैछ। उतातिरबाट टिएसका प्लेयरहरू थ्रोबल फाल्न त खोज्दै थिए, ओभरकुक नेड हावामै पड्किँदैछ भने मोआना उनलाई त जिङको नेडले काम गरिदियो। टिटीको एङ्गलबाट क्लियर भिजन बन्न पुगेको त रहेछ, तर जिङले पनि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट सर्ट फेस गर्नु परेको थियो। फलोअप थ्रोबलको लागि उनी जान चाहँदैछन्, त्यो थ्रोबलले रिजल्ट दिलाउन सक्छ सक्दैन थाहा छैन। टिएसको अगेन्स्टमा पनि इङ्गेज हुन खोजिँदैछ, अझैले राउन्ड निकाल्न भ्याए त्यहाँ टिएसका प्लेयरलाई पनि यहीको लागि रिकभरी मोडमा जानुभन्दा अगाडि नै थ्रोबलले रिजल्ट दिएको छ। अझै पर रेन्जमा देखिएको प्लेयरको अगेन्स्टमा पनि ड्यामेज डिल त गर्दै थिए। फलोअप थ्रोबलकै साथमा फेरि पनि स्मोक भएको एरियातर्फ उनी थ्रोबलको प्रोजेक्टाइल पुर्याउन खोज्दैछन्। एलिमिनेसन सिक्योर गर्ने कोसिस त्यहाँ हुन पुग्ने त थियो, यहीका प्लेयर त्यही पड्किन लागेको भेहिकललाई लिएर फेरि डिरेक्सन चेन्ज गर्न त खोज्दैछन्, तर जता जाँदैछन् त्यहाँ टिएसका प्लेयरले स्वागत गर्ने हो झै मैले देख्दैछु। त्यो प्लेयरलाई धेरै बेर सर्भाइभ गर्न मिल्ने अवस्था बन्छ जस्तो मलाई लागेन। भर्खरै 2टा टिमले लबी छोडेका छन्, जहाँ एपिजी पहिलो टिमको रूपमा देखियो, जिएमएक्स पनि निस्किए, बाँकीको लागि केही नम्बरहरू भने चाहिँ बचिराखेका छन्। एकैछिन अझै पनि फाइट गर्नेछ टिमले, आरइजीको टिमलाई त्यो भन्न सकिन्छ, त्यसपछि केएनको टिमलाई पनि त्यो भन्न सकिन्छ। नम्बर लुज गरे तापनि सर्भाइभल पोइन्ट सम्मको लागि डुओकै साथमा भए पनि अगाडि बढ्ने ठाउँ उनीहरूले खोज्नेछन् भने भिजनका प्लेयर आइजीको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दैछन्। भिजन 56 पोइन्ट 57 पोइन्ट गर्दै थप्दै त छन् उनीहरू, बट त्यतिले टप 8लाई हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि हिजो पनि उनीहरू खेलेको देखिएको थियो अनि 2 दिन खेलिसकेपछि तपाईँको लागि चान्स अब कम हुन पुगिसकेको छ। या भिजनको लागि त अब डाइरेक्टली फाइनल भन्ने अलमोस्ट कहानी अन्त्य हुन्छ कि जस्तो आज फिल भइरहेको छ। बिकज 56 पोइन्ट 2 एलिमिनेसन यो म्याचमा आएको छ, धेरै हेल्प नगर्ला त्यति कुराले। अन्तिम प्लेयर त्यो पनि बाटोको साइडमा नेभर अलन भन्थे, एक्लै छोडिएछ, साथीलाई रोकिएको छ। उता एरिन 7ले मिठो बोल्ट एक्सन पड्काएका रहेछन् 40 का प्लेयरलाई, बट बोल्ट एक्सन रेन्जमा भनेपछि सायद रिभाइभल पाउँछन् त्यहाँ भनेर एक्सपेक्ट गरौँ। यता एफएफका प्लेयर केचलाई नक निकालियो, 2 जना प्लेयर इनफ्याक्टमा अर्को प्लेयरलाई पनि डाउन निकालिएको छ नेभर अलनको तर्फबाट। सप्रेसर लगाएर स्प्रे दिँदै थिए, कनेक्सन खासै आएन, बस थियो, बसमा प्लेयर मुभ गरिरहेका थिए, उतार्नु पर्थ्यो, त्यहाँबाट एलिमिनेसनको अपर्च्युनिटी बन्थ्यो, बट नो, चुक्न पुगे त्यहाँ नेभर अलन। अब त रिभाइभल हुनेछ, अगाडिपट्टिबाट पनि रिटालिएसनको सर्ट आउनेछ, मेबी एउटा थ्रोबल आयो भने पनि डिपसम्मै आइपुग्ने रहेछ। स्मोक लगाएर अगाडि आउँदा पनि उता टिटीको ब्याटल बनिरहेको रहेछ, टिटीले पनि प्लेयर लुज गर्दैछ, एकजना प्लेयर लुज गर्यो। अहिले त 2 एलिमिनेसन निकाल्यो उनीहरूले, आइएनएफको एगेन्स्टमा अर्को प्लेयर पनि नक रहेका छन्, त्यो एलिमिनेसन पनि सेक्योर गर्ने मौका उनीहरूका लागि पक्का पनि रहेछ। नेभरले ओपनमै गएर भए पनि सर्ट दिन्छु भनेर गए, गट्सी मुभ त रहेको थियो, बट फेरि पनि चुके उनी। सप्रेसरले गर्दा स्टेबिलिटी अलिकति गाह्रो बनेको हो कि जस्तो फिल भइरहेको थियो। उता डिएगोलाई फिनिस गर्यो आइएनएफबाट, टिटीका लागि अर्को एउटा एलिमिनेसन। त्यही बिचमा निस्कियो टिम 12 टिम 35 प्लेयरमा कहानी कन्भर्ट भएको छ। भिजन पनि निक्लिन सक्छ इनफ्याक्ट एनी टाइम सुन। उता आइएनएफलाई पनि निकाल्ने भनेर टिटी लागेको जस्तो फिल भइरहेको छ, भन्दै निकाल्यो पनि। आई थिङ्क अझैले 3 एलिमिनेसन लिएर गयो त्यहाँबाट, या डोमिनेसन आएको छ, 3 एलिमिनेसन अझैका लागि आइएनएफलाई निकालियो। आइएनएफको पनि खासै ग्रुप स्टेज वाउ भन्ने चलेन भन्दै 52 पोइन्टमा एन्ड गरेको छ उनीहरूले पनि। सो सर्भाइभल स्टेजतर्फ अब उनीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्नेछ त्यहाँबाट कसरी टप 8 निकाल्न सकिन्छ भनेर। यता एफएफका प्लेयर त्यो भिजनको एकजना प्लेयरलाई टेकडाउन गर्नको लागि यत्रो गाह्रो परिरहेको छ साथीहरूलाई। रोड क्रस गरेर रिजको अर्को साइडमा पनि पुगिसकेछन् उनी त। यता पछाडिबाट आइजीको टिम पनि नजिकै आइपुगिसक्यो, बट एफएफलाई अत्तो छैन कि त्यो हामीलाई सर्ट दिने प्लेयर कहाँ पुग्यो भनेर। उनी त निक्लिएर गइ पनि सके। त्यही डिपबाट खेल्ने प्रयास एफएफले गर्दैछ। म्याटक्याप गाडी अगाडिपट्टि लगाउनेछन्, थोरै स्प्रेड आउट हुने प्रयास, अगाडि ड्रप लगेको रहेछ, साथीहरूसँग हेलमेट नै देखिरहेको थिइनँ। लुटे भने पनि राम्रै युटिलिटी त्यसले क्रिएट गर्न सक्छ। उता आइजीका ट्रायोमध्ये 2 जना प्लेयर नजिकै देखिरहेको छु, एकजना प्लेयर एक्ज्याक्टली ओके त्यही पछाडिपट्टि रहेका रहेछन्, 3 जना प्लेयर यहीँ रहेका छन्। एफएफको ब्याटल बन्ने हो र राइट साइडमा एकजना प्लेयर छन्, उनले यदि यता फाइट इनिसिएट गरे भने यता कन्ट्याक्टमा उनले अर्को साइडबाट पिक लिन सक्छन्। भन्दै मात्र थिए म एड्रियनले नक निकाले, 1 नक 2 नक, राइटमा भएको प्लेयरको बारेमा खासै आइडिया थिएन। केचले जान्छन्, पेट्रिनोलाई नक निकाल्छन्, बट उनलाई रनओभरको साथमा डाउन गरिन्छ। साइलेन्स गए हातमा सर्टगन बोकेर, उनले सर्टगन पड्काउनै परेन सायद, कभर फायर आयो पछाडिबाट टिमको। ओके एड्रियनको लागि अर्को एउटा एलिमिनेसन आएको हुनु, साइलेन्सकै लागि आएको रहेछ। 2 एलिमिनेसन साइलेन्सले निकाले। आइजीका लागि एकजना प्लेयर नक्छन्, बट रिभाइभ गर्न भ्याइनेछ। उता वाइजी चढ्दैछ, बट आई डोन्ट थिङ्क वाइजी यति छिटो आउन भ्याइसक्छ होला, रिभाइभल चल्नै छ। त्यस पछाडि मेबी एउटा अर्को फाइट इनिसिएट हुने हो यहाँबाट।
4 एलिमिनेसन YG को टिम, 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा जोनको पोजिसन वाइजमा हेरिन्छ भने त्यहाँ DRX को टिम राम्रो स्पट उनीहरूले समाति राखेको देख्न भने चाहिँ पाइएको छ। बाकी टिमहरूले जोन एन्ट्रीको लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो देखिराखिएको त छ नै। टिटीलाई हामी देख्न सक्छौँ 6 एलिमिनेसनको साथमा अगाडि भएको प्लेयरहरूको अगेन्स्टमा यसो स्प्रे दिएर कनेक्सन ल्याउने कोसिस त गरिराखिएको छ नै। थन्डरडग डिसेन्ट पर्फर्मेन्सकै साथमा देखिए आजको दिनमा, त्यसलाई अझै बेटर रिजल्टतर्फ लैजानको लागि यो म्याच चिकन डिनर उनीहरूको प्रायोरिटी रहन त सक्ने छ, बट 3 म्यानको साथमा छन्, उनीहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि हेर्न भने चाहिँ बाँकी छ। उता प्लेयरलाई डाउन निकालिँदैछ, 40 को अगेन्स्टमा नक निकाल्यो, टप 9 को एन्ट्री बनाएको टफ कल थियो टिमको लागि। एलिमिनेसनको गेम अहिलेसम्ममा 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङ त्यस्तो खालको सिचुएसनमा टिमलाई हामीले देख्न पाइराखेका त थियौँ नै। यो 105 लाई बढाएर अगाडि लिएर जाने कोसिस टिमको तर्फबाट पक्कै पनि गर्न उनीहरू चाहन्थे। नभएको प्लेयरलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, सकियो भने नम्बर जोगाइयो भने फेरि यो टिमले पनि एन्ड गर्न चाहिँ जानेको छ, चिकन डिनर निकाल्न जानेको छ। आजको दिनको सुरुवातमा पनि त्यो कुरा हामीले देख्न भने चाहिँ पाइरहेका थियौँ। राम्रो पोइन्ट्स टिमको तर्फबाट निकालिराखिएको त थियो नै। यता आइजीका प्लेयरहरूको गाडीको अप्रोच जोन एन्ट्रीको लागि अब गएर रोकिएका छन्। अगाडिपट्टि 6 DRX का टिम, त्यो टिमको अगेन्स्टमा चढ्नुपर्ने देखियो। हेरौँ त दोस्रो तेस्रो चोटिमा पनि कनेक्सन ल्याएर प्लेयरलाई डाउन निकाल्ने चान्स एकदमै कम हुन गएको थियो। लोअर साइडबाट माथि चढ्दै प्लेयरहरूलाई सर्टगन कनेक्सन ल्याइँदैछ। भनौँ न कस्तो सिचुएसनबाट यहाँ DRX को टिमले वाइप गर्ने बारे सोच्दैछन् त। DRX त्यो बिच आफूले पनि प्लेयर क्याजुअलिटी चाहिँ फेस गर्नु परेको हो। नक भएको प्लेयरलाई बचाउने चान्स मिल्ला नमिल्ला उनीहरूको अगेन्स्टमा छेउमा अहिलेलाई रियाक्ट गरिहाल्ने मैले कसैलाई देखिराखेको थिएन। R8 का प्लेयरहरू इनफ्याक्ट मुभ गर्दै रहेछन्। अब त्यो R8 को प्लेयरलाई डज गर्न सक्यो अथवा त्यो प्लेयरहरूले आइडिया पाएनन् भने चाहिँ बच्न सक्ने चान्सेस यहाँ म देख्दैछु। थ्रोएबल आउँदैछ भनेपछि उनीहरूको पोजिसनको बारेमा आइडिया छ। R8 ले यो 2 एलिमिनेसन पोइन्ट आफ्नो नाम गर्ने बारेमा सोच्दैछ। R8 सँग नम्बर 6 डिप पनि हुने भयो, एउटा यस्तै बराबर जसरी पनि घुस्नै पर्ने थियो नै। अब यो कल आइसकेको टिमको तर्फबाट त्यो एरियामा भएका प्लेयरहरूलाई हटाउँ भनेर एक्ज्याक्टली कतिजना छन् भन्ने बारेमा उनीहरू जानकार छन् छैनन्। गल्ती मुभ भयो भने यहाँ टिमले पनिसमेन्ट फेस गर्नुपर्छ, नम्बर लुज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मिठो नेड आएको थियो QXG को अगेन्स्टमा। अर्को एउटा थ्रोएबल पनि आएको थियो फलोअप डिफ्रेन्ट टिमको तर्फबाट, बट रिजल्ट कसैको नेटले पनि दिइराखेको छैन। अझै पनि नेट डज गर्न भ्याइराखिएको छ। 40 को प्लेयरको तर्फबाट YG को अगेन्स्टमा डाउन निकालिँदै थियो भने उल्टै DRX को ले फालेको मोनोटममा परेर R8 का प्लेयर नक फेस गर्न पुगे। यहाँ उता माथिल्लो एरियामा पुगेका रहेछन् बाँकी प्लेयरहरू। पछाडिबाट YG को पनि इन्भल्भमेन्ट देख्दैछु। नजिकै IDA का प्लेयरहरू पनि रहेका थिए। थोरै फस्न चाहिँ फस्यो DRX को टिम, बट त्यही डिपमा यसो थ्रोएबल डज गर्न भ्याइयो भने सर्भाइभ गरिन्छ कि भन्ने आश चाहिँ गर्नेछ। उता IDA का प्लेयरले TT को एगेन्स्टमा नक निकाल्दैछन्। जिङ गोज डाउन। TT का लागि पनि 7 एलिमिनेसन त बनेको छ यो म्याचमा। 40-45 पोइन्टसम्म आजको दिनलाई लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने बारेमा TT ले पनि सोच्ने हो। यहाँबाट 2 दिनलाई पोइन्ट्स इभनली डिस्ट्रिब्युट गरेर आज 40-45, भोलि 40-45, 85-90 अराउन्डसम्म पुग्यो भने टप 8 आउन सकिन्छ भनेर पक्का पनि प्रयास त गर्नेछ टिमले। त्यो 37 पोइन्ट रहेको छ, 7 एलिमिनेसन यो म्याचमा आएको हो। जसरी दिन स्टार्ट गरेको थियो त्योभन्दा धेरै पोइन्ट ल्याउनु पर्ने, बट त्यो कहानी बनेको छैन। उता 40 आफ्नो ग्रुप स्टेजको अन्तिम म्याचमा स्टिल राम्रो रिजल्टको साथमा एन्ड गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दैछ। टिम सिक्रेटले सर्कलको सेन्ट्रिक एरिया पायो, बट नम्बर बचाएको छैन जस्तो फिल गरिरहेको छु मैले। उनीहरूले 2 जना मात्र प्लेयर बाँकी रहेका छन्। 75 पोइन्टमा रहेको छ भने चाहिँ थोरै क्रुसियल नै छ उनीहरूको पनि अवस्था। पुस गर्न चाहन्छ उनीहरू पनि म्याक्सिमम पोइन्ट यो म्याचमा। यता 40 लेफ्ट साइडमा जहाँबाट YG चढ्न खोज्दै थियो। मेबी यस एलिमिनेसनको मौका बन्छ कि भनेर गाडी घुमाउन आएको थियो, बट कसैलाई पनि खासै स्पट गरियो जस्तो लागेन। फलक वेट गरिरहेका छन् एङ्गल बनिहाल्छ कि भनेर। बाँकी पार्टनरहरूले त्यो एरिया छोडेर गइसके। मेबी बेट पनि हुनसक्छ त्यो, यदि YG का प्लेयर इस्माइलले गाडी सुनेर गयो अब त प्लेयर भनेर ओपनमा मुभ गऱ्यो भने फलकका लागि एङ्गल बन्न सक्छ। तर इस्माइललाई सायद आइडिया रहेको छ कि कोही न कोही त छ भनेर प्रोन डाउन गरेरै भए पनि अगाडि मुभ गर्न खोज्दैछन्, बट सायद फलकले सरप्राइज गर्छन्। फलकले सुने ओके प्लेयर क्रल गर्दैछ भन्ने बारेमा फलकले आइडिया पाए। इस्माइल डिफ्रेन्ट एङ्गल बनाउन त गएका छन्, बट एज सुन एज उनी स्पट हुन्छन् उनलाई टेक डाउन गर्न सकिनेछ। राइट साइडपट्टिबाट भएका YG का प्लेयरको खासै एङ्गल बन्छ जस्तो लागेन। इस्माइल आउँदैछन्, सरप्राइज नमिठो भेट्ने भए, नमिठो सरप्राइज भेट्ने भए। कस्तो मिठो बेट गर्यो मनदीप 40 को टिमले। नजिकै गाडी लिएर आयो, स्माइल चुपचाप बसिरहेका थिए। बाँकी प्लेयरहरू जो थिए उनीहरू 3 जना गाडी लिएर त्यहाँबाट गए। लाग्यो इस्माइललाई कि गए यो प्लेयरहरू, मेरो टिमले बाँकी अर्को साइडबाट एङ्गल बनाइरहेको छ, म यताबाट अफ एङ्गल क्रिएट गर्छु भनेर। बट फलक वेट गरेर बसिरहेका थिए। एलिमिनेसन निकाल्छन् 40, तेस्रो एलिमिनेसन। 4 जना बचाएको छ।
3 एलिमिनेसन 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङमा टप 7 भित्रमा उनीहरुलाई हामी देख्न सक्छौं जोन वाइजको कुरा गरिन्छ भने पनि एउटा साइड राम्रो क्याप्चर गरेर बसिराखेको छ टिमले यता आइडिए का प्लेयरहरु पनि 3 एलिमिनेसनकै साथमा 4 जना प्लेयर लिएर बसेका त थिए त्यो बीचमा दमारलाई डाउन निकालिएको छ एलिमिनेसन सेक्युर गर्न भ्याइन्छ होला त्यो कोसिस भनेपछि टिमको तर्फबाट पक्कै पनि चल्ने त थियो नै एक त जोन बाहिर त्यो प्लेयरलाई बचाउने रिस्क आरएट को टिमको तर्फबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन टीटी सर्भाइभ गर्दैछन् उनीहरु पनि 7 एलिमिनेसन दिनको अन्त्यमा गइसक्दाखेरि डिसेन्ट पोइन्टकै साथमा हामी जाने हो भन्ने खालको सोच उनीहरुको सायद पूरा हुन सक्ने छ यहाँबाट बट समहाउ यतातिरबाट आइडिए का प्लेयरले पनि स्पट गर्ने चान्सेस मैले अलिकति हाई नै देखिराखेको छु भेहिकल स्पट गरियो थ्रोएबलको साथमा कभर बनाउन खोजिन्छ अनि अलिकति अगाडि बढेर स्प्रेको बारेमा सोच्न सकिन्थ्यो वाइजी का प्लेयरहरुको एन्ट्री यहाँ 40 को प्लेयरलाई क्लोजिङ गर्न आएका त थिए T24 फिनिश हुन नै पुगे 40 प्लेयर क्याजुअल्टी फेस गर्नु पर्यो यहाँबाट अगाडिपट्टि प्लेयरको मुभमेन्टलाई नोट गरिएको थियो थ्रोएबल फालियो ब्याक टु ब्याक तर रिजल्ट आएको हैन गनको साथमा अगाडि बढ्न खोज्दै थिए नो फर्किएर उल्टै शट फेस गर्नु पर्यो 40 यो सिचुएसनमा ग्रिप लुज गर्दै हो वाइजी का डुओले यहाँ उनीहरुलाई रोक्दैछन् गाडीको साथमा आइक्यू पनि अगाडि बढेका त हुन् उनको एचपी कम छ रिक्स अप्रोच हो यो पनि शटगनकै साथमा उनी जान खोज्दैछन् अपोनेन्ट थ्रोएबलको साथमा हामी त्यहाँ देख्न सकिन्छ 40 यो पोइन्ट्सलाई अझै अगाडि लिएर जानुपर्छ त्यो प्रिपरेसन देखाउन खोजेका प्लेयरहरुलाई यहाँ रोकियो भने गाह्रो पर्न सक्ने थियो आइक्यूको एचपी कम नेटले काम गरिदिने भयो पछाडिबाट नकीको सपोर्ट आउनु पर्ने त थियो तर त्यहाँ देख्न सक्छौं 40 ले गल्ती गर्यो यो सिचुएसनमा उनीहरुको लागि यो गलत हुन पुगेको हो जहाँ अल अफ द सडन 2 जना प्लेयरको हातबाट स्क्वाड वाइप हुनुपर्ने अवस्था आइसक्दाखेरि नकी एज अ सपोर्ट के गर्न सक्छन् त नकी उनले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त देखाए आजकै दिनमा हिजोको दिनमा पनि देखिएको थियो फेरि एकपटक त्यस्तै खालको माहौल बनाउन सकिन्छ त त्यो पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ प्लेयर बचाउन सकियो भने त्यसको लागि पनि जान सकिन्थ्यो होला बट त्यो पोसिबल होला जस्तो मलाई लागेन रोमियो गाडीको साथमा अगाडि जाँदै डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोजे नकीलाई बाध्य बनाइयो शट दिनको लागि आफलाई एक्सपोज गराउन अनि त्यो प्लेयरलाई पनि फिनिश गरिदियो डुओको जलवाले 40 लाई लबीबाट बाहिर निकालिदिएको छ यहाँबाट 40 को टिम केही पोइन्ट्स लिएर निस्किएका छन् 4-5 पोइन्टर गेम उनीहरुको लागि बन्न पुग्दिएको त छ नै समाउ त्यतिमै एन्ड गर्ने भए टप 8 को लागि स्योर शट भयो अब #1 को लागि उनीहरु पनि स्योर हुने छैनन् कि उनीहरु रिप्लेस हुन्छन् हुँदैनन् भनेर या अब #1 को लागि भोलिको दिनको म्याचेसहरु पनि उनीहरुले वेट गर्नुपर्ने छ अभियसली भोलि ए7 लगायतका टिमहरुले कस्तो म्याचेसहरु निकाल्छन् भन्ने क्वेशन पनि एउटा रहनेछ एलाई आजको दिनमा अन्तिम म्याचमा त एटलिस्ट रोकियो त वाइजी 2 प्लेयरको साथमा सर्भाइभ गर्दैछ टिम सिक्रेट जसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ उनीहरु पनि 2 प्लेयरको साथमा सर्भाइभ गर्दैछ आइडिया आज आएको थियो खासै राम्रो म्याचेसहरु उनीहरुको गएको थिएन पहिलो 3 म्याचमा पहिलो इनफ्याक्टमा 5 म्याचमा तर यहाँ फाइनली अलिकति स्टेप अप गर्न खोजिरहेको छ एमरी7 एलिमिनेसन निकालेका छन् 4 उनले रिटाको नाममा 3 छ एरिनको नाममा 1 रहेको छ डार्किन आजको दिनमा पहिलो फिनिश हुने प्लेयरको रूपमा धेरै पटक देखिएको छ आइडिएबाट बनेको प्रिभियस ज्यूसको अलमोस्ट त्यही लाइनअप रहेको छ एकजना दुईजना प्लेयर बाहेक आई थिंक मोर देन हाफ अफ द रोस्टर उनीहरूले त्यो मेन्टेन गरेको छन् 4v4 फाइटहरु राम्रो लिने गर्थ्यो त्यो टिमले पनि सो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यदि फाइनल सर्कल 4 जना लिएर अप्रोच गरिरहेको छ भने यहाँ केही गर्छ उनीहरूले भनेर बट अब अप्रोच कसरी गर्छ सर्कल पनि भन्ने कुरा हो अगाडिपट्टि इन्स्ट्यान्ट डिपमा टीएस को प्लेयरहरु देख्दैछु त्यहाँ सरप्राइज हुनु भएन उता डीआरएक्स का प्लेयर मनदीप अघि हामी कुरा गर्दै थियौं कि त्यो डिपमा केही टाइमसम्म यसो थ्रोएबल टच गरेर मात्र बच्यो भने पनि वरिपरि यति धेरै टिम भइसक्यो कि त्यो टिमहरु एक आपसमा लड्दाखेरि सर्भाइभलको माहौल चाहिँ बनाउँछ होला डीआरएक्सले भनेर सायद गाडी लिएर सिधा डिपमा जाने प्रयास चलिरहेको थियो जाँदा जाँदै एकलाई त उतारियो डीआरएक्स का प्लेयरको तर्फबाट थ्रोएबल बचेको छ र सायद छैन बिकज केही लुट्नै त भ्याएको थिएन एउटा नेट बाँकी रहेको रहेछ डीआरएक्स का प्लेयरको त्यही बीचमा उता एरिन7 लाई डाउन गरियो रिटालाई पनि डाउन गरियो अल अफ अ सडन आइडिए अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट भयो फाइनल सर्कलको लागि मुभ त गरेको त्यो अप्रोचका लागि उनीहरु अगाडि त बढेको तर सायद अलिकति छिटो भयो कि किनकि सबै टिमको अटेन्सन उनीहरुले ड्र गर्न पुग्यो त्यहाँ अगाडि बढ्न खोज्दै थिए क्यूएक्सी बट से क्लाउडले रोक्छन् उनलाई त्यहाँ 9 एलिमिनेसन याङमन ग्यालेक्टिकोस केही पोइन्ट एडिसनल थप्न खोजिरहेको छ फिनिश हान्न खोज्दै थिए उता प्लेयर चढेरै गए उनले निकाले एलिमिनेसन आई बिलिभ उनले निकाले नो प्ले जोनको साथमा सो इजी फिनिश भएका रहेछन् आइडिया का अन्तिम प्लेयर उनी त जोन बाहिर नै फिनिश हुने भए वाइजी भर्सेस टीएस को बीचमा बन्ने भयो 2v2 को ब्याटल डिपमा फसेको छन् 2 जना प्लेयर इजी एलिमिनेसन बन्नुपर्ने हो सै क्लाउड गाडी लिएर छिर्नु भएन डिपमा एटलिस्ट पार्टनरको कभरमा खेल्न सक्नुपर्ने हुन्छ जिके उठेर माथि आउन पाए यदि उनले उठेर माथि आउन पाए र लड्न पाए भने यो 2 जनाले पनि लड्न त सक्छन् हामीले देखेका छौं जिके को फाइटिङ स्पिरिट देखेका छौं आजकै दिनमा हो सायद रोजकमा त्यो एउटा ब्याटल बनिरहेको थियो भिजनको एगेन्स्टमा जहाँ एक्लै नै लड्दै थिए 2 जना प्लेयरलाई त नक फिनिश गर्न पनि भ्याएका थिए उनले हेरौं यो 2v2 को ब्याटल कतातर्फ डल्किने हो सिक्रेट चाहन्छ चिकन डिनरको साथमा अन्त्य गर्न आफूलाई फाइनलको लागि राम्रो पोइन्ट दिलाउन चाहन्छ याङमन ग्यालेक्टिकोस आउटसाइड चान्स केही बन्छ र भोलिको दिनमा अरु टिमले त्यति हाइली पोइन्ट तानिहालेनन् भने के थाहा हाम्रो लागि मौका अथवा हामी कहाँसम्म जान सक्छौं भनेर सोच्ने हो
बट नो डाउन गरियो टिराङको तर्फबाट इन्स्ट्यान्ट ट्रेड गरिन्छ 1v1 को कहानी जीके भर्सेस रोमियो बन्ने छ रोमियो क्याच बिकम्स बट पम्प शटगनले कनेक्सन आउँछ त्यहाँ डिभिएसलाई बिट गरिन्छ अनि यङ्गन ग्यालेक्टिकोस द पिएमसीएल च्याम्पियन म्याच अन्त्य गर्छ चिकन डिनर सँगै सिक्रेट यो चिकन डिनर कति कस्ट गर्ने हो मन्दिप सायद भोलिको म्याचेसहरू पछाडि यो थाहा हुनेछ इमोसनल देखिए ओके साथी म त इमोसनल देखिए भन्दै तिमी चुप्प लाग्यो म त के सोच्दैछ विपुलले भन्दै कुर्दै थिएँ यहाँ देख्न सकिन्छ म्याच सकियो इन्ट्रेस्टिङ म्याच थियो मजा आयो हेर्नको लागि विपुल साथी एकछिन शान्त भयो म त केही इमोसनल देखिसकेपछि उनी पनि शान्त भयो कि भनेर म पनि मौन व्रत लिइरहेको थिएँ केही छैन मजा आयो आजको दिन यहीको टिमको डोमिनेसन हेर्न मजा आयो अन्तिममा आइसक्दाखेरिको गेम प्ले हेर्न पनि अझै मजा आयो इन्ट्रेस्टिङ म्याच देखाइयो यहाँ टिमको तर्फबाट कम्पिटिसनको माहौल कस्तो बन्दै थियो अब हिजो र आज खेलेका टिमहरूको लागि के बन्न पुग्यो कसको लागि टप 8 बाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आजकै दिनमा बन्न पुग्यो त्यो पनि हामी पक्कै पनि थाहा पाउने त छौँ नै लास्टका फाइनल ब्लो मोमेन्टहरू भने चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ के गरिएको थियो टिमको तर्फबाट इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच भयो वाइजीको टिमले 40 को अगेन्स्टको पनि जब्बर तरिकाको रोड 4 जना प्लेयरलाई डाउन निकाल्दै एलिमिनेट गरेको देख्न पाइएको थियो वाइजीको टिम उनीहरूको कन्फिडेन्स बुस्ट गर्ने खालको गेम प्ले यो पक्कै पनि रहेको त थियो नै लास्ट मोमेन्टमा आइसक्दाखेरिको स्टोरी लाइन पनि हामीले देख्न पायौँ जहाँ प्लेयरले कत्रो कन्ट्रिब्युट गरे आफ्नो टिमलाई पोइन्ट्स निकाल्नको लागि त्यो पनि हेर्न भने चाहिँ मजा नै आएको छ अब वाइजीको टिमले उनीहरूले हिजोको दिनमा के कति पोइन्ट्स निकालेका छन् भन्ने कुरालाई कम्पेरिजन वाइज हेर्ने हो भने विपुल हिजो त्यो ह्युज पोइन्टर डे भनेर त्यस्तो खालको गेम प्ले थिएन अब यहाँ आज यो म्याचबाट आएको पोइन्ट्सले गर्दाखेरि पनि कतिको हेल्प भयो त्यसको बारेमा पनि हामीले अब अहिले नै भन्न मिल्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन जसले टप 8 को कहानीमा उनीहरूलाई अटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भोलिको दिन बाँकी नै छ 6 म्याच भोलि फेरि डिफ्रेन्ट 8 वटा टिमको एन्ट्री उनीहरूले ल्याउने पर्फर्मेन्सले धेरै कुरा तलमाथि चेन्जेस ल्याइदिन भने चाहिँ सक्नै छ अब यो कुरालाई भोलिकै दिनमा गएर थाहा पाउने अथवा आजै केही हिन्ट छोडेर गएको छ टिमले पोइन्ट्स वाइजको कुराकानीमा हामी त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने नै छौँ वाइजीको टिम 22 पोइन्टर गेम उनीहरूको लागि बन्न पुग्यो डुओको कन्फिडेन्स गेम प्लेले उनीहरूलाई यहाँसम्मको जम्प ल्याउन भने चाहिँ दिएको छ आइडिए फाइनली दिनको अन्त्यमा आइसक्दाखेरिको पोइन्ट्स उनीहरूले ल्याए टिम सिक्रेटली पनि जाँदा जाँदैको म्याचमा केही पोइन्ट्स निकालेको त देख्न सकिन्छ बट एज एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स टिमको लागि पनि भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन डिआरएक्स 10 पोइन्ट उनीहरू पनि सेक्योर हुनेछन् टप 8 बाट डिरेक्टली फाइनलसम्म जानको लागि टिटी डिसेन्ट पर्फर्मेन्स आजको दिनमा उनीहरूले पनि सोच्ने हुन् 46 पोइन्ट आयो यो म्याचबाट भनेपछि उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ चेज गर्न सकिन्छ चेजेबल पोइन्टकै साथको डिफरेन्स भने चाहिँ बन्न पुग्यो भनेर सोच्ने हो अल्टर ईको टिमले अन्तिम म्याचमा ईको टिमको लागि खासै मौका मिलेन भने जिएमएक्सको टिमको लागि त रिजल्ट के भन्ने आज सम्झिन लायक खालको रिजल्ट नै रहन पुगेन अनि रेग्नम कारियाको टिम उनीहरू पनि चाहन्थे त्यो 81 को आँकडालाई बढाउँ भनेर त्यो पोसिबल हुन पुगेन एकपछि अर्को गर्दै इन्स्टलमेन्टमा प्लेयरहरू लुज गर्नु परिसक्दाखेरि उनीहरूले पनि सोचेको अनुरूपको एन्डिङ भने चाहिँ पाएनन् बट 80+ पोइन्ट पुगिसकेको छ भनेपछि मलाई लाग्छ उनीहरू टप 8 सम्म त सेक्योर नै छन् या 12 म्याच हो 12 म्याचमा एउटा टिमले कति म्याक्सिमम तान्न सक्छ भनेर यसो तपाईँले दिमाग हिसाब पनि लगाउनु छ भन्दै 5-7 को एभरेज हिसाब गर्ने हो भने 80-81 पुग्दाखेरि त मान्नुपर्ने हो यतिले त भन्ने खालको थट प्रोसेस आउँछ अब फेरि टप 8 को पनि कुरा हो नि त सो टप 8 हुनका लागि तपाईँलाई एबभ एभरेज नै म्याचेसहरू चाहिन्छ त्यो हामीले क्लियरली देखेका छौँ बट लाग्छ एटलिस्ट फिल हुन्छ कि मान्छ होला भनेर बिकज आजको दिनमा लबी जस्तो त्यो भन्दै जस्ट यसलाई कसरी डाइसेक्ट गरेर हेर्न मिल्छ भन्दा हिजोको दिनमा तलपट्टि रहेका टिमहरू कति थिए जसको पर्फर्मेन्स नै आएन त आई थिङ्क हिजोको दिनमा पर्फर्मेन्स नै आएन भन्ने टिमहरू धेरै थिएनन् एउटा नङसिम थियो जो अलमोस्ट दिनभरि नै पोइन्ट ल्याउन सकेन त्योदेखि बाहेक अरू टिमहरू त्यस्तो थिएनन् जसको पोइन्टै आएन अथवा थिएन भन्ने फिल नै भएन भन्ने टाइपको थियो नि त ओके ग्रुप स्टेजको ओभरअल ऱ्याङ्किङबाट नै हेरौँ 1-1-1 नेल्सन स्कोरको साथमा फोर्थ ट्राइब्सले अन्त्य गरेको छ आफ्नो 12 म्याचेसको 12-10-120 हुन्थ्यो झन्डै 10 को एभरेज हान्न भ्याइसकेको साथीहरूले लिटल मोर देन 9 डिआरएक्सले 89 मा एन्ड गर्यो 86 मा एन्ड गर्यो सिक्रेटले रेग्नम क्यारियाले एन्ड गरेको छ 81 मा ओके यहाँसम्म कहानी सर्टेड देखिन्छ होइन अब बाँकी याङ्गन ग्यालेक्टिको 75 पोइन्ट 2 दिनको म्याचेसहरू सकिसक्दा अब उनीहरूले सायद भोलिको म्याचेसहरू क्लोजली अब्जर्भ गर्ने छ कि टप 8 को लागि के बन्छ त कहानी भनेर अलरेडी थोरै म्याच खेलेर यहाँ भएको टिमहरू भनेको अल्टर ईगो एरिस रहेको छ जो माथि नै बढ्ने हो एन्ड अल्फा 7 रहेको छ जो माथि नै चढ्ने हो सो दुईटा टिम माथि चढ्ने छन् माथि चढ्दाखेरि रिप्लेस हुन सक्ने को भन्दाखेरि याङ्गन ग्यालेक्टिकोस् त हामी त रिप्लेस हुन्छौँ बिकज पछाडिपट्टिबाट चढ्ने टिमहरू टन्नै छ भनेर सायद उनीहरूले पनि सोच्न पाउनेछ सो याङ्गन ग्यालेक्टिकोसको लागि अलिकति नमान्ला अथवा
पछाडिको टिमहरूले कति पोइन्ट तान्छन्, कट अफ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा पनि आउनेछ कन्सिडरेसनमा। तर बाँकीको आई थिङ्क जब सेकेन्ड पेज आउँछन् त्यस पछाडि हामीले अझ क्लियर कट आइडिया पाउँछौँ कि जुन आज नखेलेको टिमहरू छन् जसले हिजो खेलेका थिए त्यो ग्रुपमा तलपट्टि हुने टिमहरू धेरै थिएनन् जसको पोइन्ट नै आएको थिएन इन कम्पेरिजन टु आज खेल्ने टिमहरू न। जिएमएक्सको दिनभरि नै खासै पर्फर्मेन्स देख्न पाइएन, आइजीको पर्फर्मेन्स देख्न पाइएको छैन, आइडिएले पनि अन्तिम म्याचमा केही पोइन्ट लिएर गएको, अदरवाइज उनीहरूलाई पनि गाह्रो बनिरहेको थियो होइन। सो अलमोस्ट 3-4वटा टिमहरू आजको ग्रुपमा यस्तो देखिएका थिए जसको लागि पोइन्ट आउन गाह्रो बनिरहेको थियो। सो हिजोको ग्रुप आइसक्दा अब लबी कसरी रियाक्ट गर्छ अथवा कुन तरिकाले म्याचेसहरू अगाडि जान्छन् भन्ने कुरा पनि कन्टेन्सनमा आउनेछ। सो भोलि अति नै इन्ट्रेस्टिङ डे बन्नेछ। जो खेल्दैछन् उनीहरूको लागि त सर्टेड छ, हाम्रो टिम खेल्दैछ, हाम्रो टिमको लागि सर्टेड रहनेछ। टप 8को लागि हामीले हान्नुपर्ने पोइन्ट कति हो भनेर एउटा बेसिक क्यालकुलेसन दिमागमा बसाएर आउन पाउनेछ टिमले। बट देन जो आज खेले अनि वेट गरेर बस्नुपर्छ, जस्ट लाइक ग्याङ्गोन ग्यालेक्टिकोस, उनीहरूको लागि चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ लङ डे मन्दिप भोलि। या अहिलेलाई टप 8मा भएका टिमकै पोइन्ट्स वाइजको कुरा गरिन्छ भने 56 अराउन्डमा थिए र स्पोर्ट्सको टिमले अब त्यति मात्र टार्गेट राखेर त हुँदैन। 75 अराउन्डमा देखिएको टिमसँगको डिफरेन्स के कति छ त, हाम्रो कति पोइन्ट्स निकाल्नुपर्छ त्यसको हिसाब किताब लगाउन जरुरी छ। भोलिको दिनमा हामीले भनेकै थियौँ कि 4 म्याच त गतिलो खेल्नै पर्छ र स्पोर्ट्सको टिमले। हिजो जब हामीले दिन अन्त्य हुन थालेको थियो त्यतिखेर यस्तो कम्पेयर गरिएको थियो टिमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर के गर्यो उनीहरूले। अब यदि हिजो उनीहरूले 45-50 अराउन्डमा एन्ड गरेका थिए भने 3 म्याच राम्रो खेलिसक्दा त्यहाँ माथिसम्म पुग्न सकिन्छ है भन्ने एउटा आशा हुन्थ्यो होला। बट अब भोलिलाई त 2टा म्याच बिग्रिएछ भने पनि 4 म्याचलाई त वन्डरफुल गेम प्लेको साथमा उनीहरूले देखाउन सकेनन् भने टप 8को यात्रा अथवा टप 8को थ्रुबाट अगाडि बढ्ने सपनालाई पुरा गर्न अलिकति गाह्रो नै पर्न सक्ने अवस्था हुन चाहिँ देखिएको छ। अब 6 म्याचेस खेलेर पछाडि पानामा भएका टिमहरूलाई अहिले नै के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको त्यतिसम्मको प्रेसर नहोला। भोलिको दिनमा आज यही खेले जस्तो पर्फर्मेन्सको साथमा पनि कोही न कोही टिम आउन खोज्ने त छन् नै। यहीको टिमलाई आज जतिको पर्फर्मेन्स भोलि आउँदैन भनेर म अघि आफैले पनि भन्दै थिएँ। अब उनीहरूको टार्गेट भनेको 111 एकलाई चेज गर्नु छ। उनीहरू सँगसँगै अल्फा 7 को टिम अब उनीहरूले पनि एक्ज्याक्टली टार्गेट सेट गर्ने भनेको त्यो #1 को स्पटको लागि ह्युज प्राइज पुल जहाँ छ त्यही पोजिसनको बारेमा उनीहरूले सोच्न भने चाहिँ सक्नेछन्। भोलिको दिन अलि बढी नै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। 2 फ्याक्टरलाई लिएर #1 को स्पट कसले समातेर टप 8 भित्रमा कसलाई देख्न पाइन्छ। बाँकी टिमहरू सर्भाइभल स्टेजसम्मको यात्राको लागि फेरि अर्को राउन्ड ब्याटलमा भने चाहिँ जानेछन् जहाँ फेरि 12 म्याचेसको कहानी र टप 8 सम्मको यात्रा, त्यसपछि फाइनल पुगेर फाइनलको भिडन्त। फाइनल गइसकेपछि स्म्यास रुलको स्टोरी लाइन त फेरि अलग नै रहेको छ। त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा त गर्नेछौँ। दिन सकिएको छ। आजको दिनमा 2 म्याच निकाल्ने अल्टर इगो बन्न पुग्दियो अनि त्यसपछि अरू हेरिन्छ भने आरइजीको टिमले सुरुवात गरेका थिए, ठनटकको लागि एउटा म्याच बन्न पुगेको देख्न पाइयो। वाइजीले मिरामारको साथमा इन्ड गरेका छन् दिनलाई। 6वटा म्याचेस हामीले सकाएका छौँ। ग्रुप स्टेजको दोस्रो दिनको कहानी पनि यहाँबाट भने चाहिँ सकिएको छ। अब तेस्रो दिन भोलिको दिन जसले डिसाइड गर्नेछ धेरै कुराहरू, त्यो हेर्न भने चाहिँ बाँकी छ। भोलि होरा स्पोर्ट्सको टिमलाई ब्याक इन लबी हामी देख्न पाउनेछौँ। यहाँ भोलि हाम्रो टिम फर्केर आउनेछ लबीमा एउटा क्लियर कट माइन्ड सेटको साथमा अथवा बेसिक क्यालकुलेसनको साथमा। मन्दीपले अघि भने जस्तै 6 मध्येमा कम्तीमा पनि हामीले 4 म्याच जति राम्रै खेल्नुपर्छ, सायद 50 टार्गेट गरेर आउनुपर्छ दिनभरिमा भनेर पक्का पनि यसो दिमागमा क्यालकुलेसन बस्नेछ। त्यो भयो भने एटलिस्ट 45-50 को बिचमा म्याच आयो भने पनि ओके हुन्छ नि त भन्ने हुनेछ। आजको दिनको टप प्लेजहरू हेर्दैछौँ हामी। MD7 को यो प्लेयर रहेको थियो जहाँ एलिमिनेसन निकालेका थिए। ए को एगेन्स्टमा 1v2 गर्न भ्याएका थिए उनले, एलिमिनेसन सोलो नै निकाले। त्यस पछाडि सर्कलमा जान त भ्याएका थिएनन्। त्यस पछाडि आरसीबी भन्न आउँछ दिमागमा। रेग्नम क्यारिया पहिलेको आरसीबी अहिलेको आरइजी, उनीहरूले चिकन डिनर लिएर गए। बट त्यो म्याचमा पोइन्ट कसले लिएर गएको थियो? 40ले लबीको बेस्ट टिम भएर निक्लेको थियो। अल्फा गेमिङले जोस देखायो यो स्पेसमा ग्यामाक्सलाई निकाल्नका लागि। बट त्यस पछाडि खासै उनीहरूले पनि केही गर्न सकेन। यता नकीले 1v2 मिठो गरेका थिए। S12K को भ्याच दिए, 2 जना गाडी लिएर आएकालाई रोकिदिएका थिए। लिलबोईबाट DRX को एगेन्स्टमा क्लच देख्न पाइएको थियो। यहाँ एकजनालाई राम्रो 1-on-1 लिए। त्यस पछाडि ह्युनबिनको एगेन्स्टमा पनि चढेर 1-on-1 लिनका लागि मजाले उनले भ्याएका थिए। सो आजको दिनका केही टप प्लेजहरू यो रहेका थिए। मजा आयो म्याचेस हेर्नको लागि। अल्टर इगोले जसरी म्याच निकालेको थियो, आई बिलिभ आजको टिम अफ द डे को रूपमा अथवा पर्फर्मेन्स अफ द डे को रूपमा अभियसली उनीहरूलाई लिनेछन्। अब भोलि अघि मन्दीपले भने जस्तै सिमिलर स्टोरी सबै टिमहरूका लागि, अल्टर इगोका लागि, अल्फा 7 का लागि, इभन एपिजी पनि आउटसाइड चान्स यदि भोलि #1 भनेर सोचिरहेको छ, आजको एई को जस्तो दिन सोचिरहेको छ भने उनीहरूका लागि पनि एउटै मात्र सिम्पल थ्योरी साथीहरू। 1 बन्नका लागि कति चाहियो? 1-1-1 कम्तीमा पनि। सो 1-1-1 चाहिँ जान्ने 1 बन्नका लागि त्यो हुन सक्छ सक्दैन, भोलि कसले चेज गर्न सक्छ
अभियसली प्राइज पुलको मेजर चङ्क ग्रुप स्टेजबाट जाने सिधै फाइनल पुग्ने यो सबै कुराहरू तपाईँको लागि एडिसनल एडभान्टेज तपाईँले 2 दिन पछाडिपट्टि बसेर बाँकी टिमहरूले कसरी खेल्दैछन् त्यो क्यालकुलेट गर्न पाउने अनि त्यही अनुसार प्लान गर्न पाउने यो सबै सिनारियो चाहिँ तपाईँको लागि बन्नेछ अभियसली सँगसँगै ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपको साथीहरू पुरै सहरले नै एउटा फेस्टिभलको रूपमा मनाउँछ बुलेवार्ड सिटी पुरै एउटा हाम्रो नेपालीहरूको लागि दसैँ तिहार आए जस्तो अथवा भनौँ न अरू कुनै ठुलो फेस्टिभलहरू आए जस्तो नै भएको हुन्छ बुलेवार्ड सिटीमा अभियसली तपाईँले पनि कन्टेन्ट एन्ड अल देखि नै राख्नु भएको होला टन्नै आइजन यो सिजन त यति धेरै कन्टेन्टहरू देख्न पाइरहेको छ सो यसो घुम्नका लागि एक्सप्लोर गर्नका लागि के चल्दैछ ओभरअल सिटी नै ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के चल्दैछ त्यो सबै टाइम पनि पाउनेछ टिमले सो अभियसली होपिङ कि भोर स्पोर्ट्सका लागि भोलि एउटा राम्रो दिन जान्छ कम्तीमा पनि 40-45 सकिन्छ भने 50 पोइन्ट राउन्डको दिन निकाल्न सक्यो भने भोलिको दिनमा 50 पनि नभनौँ बिकज हामी अलरेडी 30-32-35 माथि त्यही एरियातर्फ रहेका छौँ भनेपछि कम्तीमा 40-45 पोइन्टको दिन त चाहिन्छ भोलि मन्दिप अस्तिको दिनभन्दा इनफ्याक्ट हिजोको दिनभन्दा बेटर खेल्नुपर्छ भोलि सो त्यतिको म्याचेसहरू निकाल्न सकियो कम्तीमा पनि 6 मध्येमा 4वटा जति म्याचेसहरू राम्रो निकाल्न सकियो भने मेबी हामी पनि डाइरेक्टली फाइनल जानको लागि तयार छौँ भन्ने तरिकाको सोच उनीहरूले राख्न पाओस् अथवा त्यो अनुसारको रिजल्ट राख्न पाओस् भन्ने आश गरौँ अलमोस्ट दिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ स्टिल वेटिङ फर इन्टरभ्यू सायद कसै न कसैसँग इन्टरभ्यू त हामीले सुन्न पाउँछौँ होला लेट्स सी बट ओभरअल आज मजा आयो म्याचेस हेर्न चाहिँ यो आजको दिनको एमभीपी को भने इट्स गोना बी रोजमेरी विथ 18 एलिमिनेसन 21वटा नकआउट 5000 प्लस ड्यामेज हिजो स्लिपीलाई देख्न पाइएको थियो एलिमिनेसन कम थियो नकआउट 17 अराउन्ड देखिएको थियो ड्यामेज पनि कम त रहेको थियो बट आज रोजमेरीको तर्फबाट त्यो पर्फर्मेन्स हुन त ओभरअल टिमले नै खतरनाक खेलेको हो हिजो स्लिपीको पर्फर्मेन्सलाई लिएर पनि हामीले तारिफ गरेका थियौँ राम्रो कन्ट्रिब्युट गरेका थिए टिमको धेरै पोइन्ट्स नआए पनि उनको तर्फबाटको कन्ट्रिब्युसनलाई हामी राई ब्रदर्सको ट्याग दिँदै छोटा राईले हान्ने भन्दै हेर्न पाइराखिएको थियो म्याचेसलाई भने यहाँ रोजमेरीको के कस्तो भएको थियो दिन त्यो मोमेन्ट्सहरूलाई पनि एकचोटि फेरि एकपटक स्क्रिनमा भने चाहिँ देखाइएको छ यो प्लेयर एकदमै नाम चलेका प्लेयर नाम कमाएका प्लेयर किन कमाएका यस्तै खालका पर्फर्मेन्स देखाउँदै यो प्लेयरको तर्फबाट चाहिँ हरेकचोटिको कन्ट्रिब्युसन यही नै हुने गर्छ अथवा यस्तै खालको कन्ट्रिब्युसनको साथमा टिमलाई उनले लिड गर्ने गर्छन् अथवा टिमलाई उनले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिने गर्छन् भनेर चाहिँ हामीले चिनिराखिएको त हो नि पहिला पट्याटो भन्ने प्लेयर पनि थिए यही पट्याटो भनेर त्यो लाइनअप पनि रहेको थियो नि म पट्याटो हामीसँग अलिकति रिलेट हुने कुरालाई लिएर पट्याटो मेरो फेभरेट प्लेयर पनि भनेर भन्ने गर्थेँ बट यहाँ यो लाइनअपले पनि राम्रो रिजल्ट भने चाहिँ निकालिराखेको छ विपुल जहाँ पोइन्ट्स आइराखेको देखियो अन्तिम म्याचलाई हेर्ने हो भने पोइन्ट्स आएन बट ओभरअलमा एभरेज निकाल्ने हो भने त कतिसम्मको एभरेज 12-13 अराउन्डको एभरेज त पक्कै पनि बनाएको छ टिमले अब गढी त हाम्रो त्यस्तै छ तलमाथि हुनसक्छ 1-2 पोइन्टको बट समहाउ खतरनाक दिन थियो अब हामीले किन त्यो कुरा गऱ्यौँ अथवा एभरेज वाइजको कुरा किन गरियो भन्दाखेरि जहाँ हामीले टेबल टप स्पटमा भएको टिमको पनि एभरेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 111 मा पुऱ्याउँदाखेरि 9+ एभरेज टिमले मेन्टेन गर्दा टेबल टप स्पट अराउन्डमा 12 म्याच खेलिसक्दाखेरि देखिएको छ भने यहीले त्यो कुरालाई फलो गर्नलाई अब रेसियो कसरी मिलाएर आउनेछन् भोलिको दिनमा हामी त्यो त हेर्ने नै छौँ भोलिको दिनमा अल्फा 7 र एईको बिचको टक्कर होस् कि #1 कसले समात्ने भनेर अब 40ले त हेर्ने मात्रै हो अरू उनीहरूसँग केही पनि अप्सन रहेको त छैन बट 2-4वटा टिमको कम्पिटिसन यदि देख्न पाइयो त्यो #1 को रेसको लागि भने अझै एनर्जी थपाउने छ हामीलाई अनि प्लस अब टप 8 को लागि त हामीलाई सबैभन्दा बढी नै टिकाएर राख्ने टिम भनेको हो र स्पोर्ट्सको टिम हो किनकि हामीले अरूलाई सबैलाई पन्छ्याएर हाम्रो टिमले कति पोइन्ट्स निकाल्छ टप 8 मा कतिखेर एन्ट्री मार्छ कस्तो खालको पर्फर्मेन्सले उनीहरूलाई कतिको ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ त्यही मात्रै हेरेर दिन बिताउनु पर्ने अवस्था भने चाहिँ आउनेछ फाइनल डिरेक्टली जानको लागि मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्र रिजल्ट आउँछ त्यो भनेर अरू टिमले देखाएका त छन् अब हो र स्पोर्ट्सको टिमले त्यो कमीलाई पनि पुरा गर्नु पर्यो 38 राउन्डमा बसेको यो टिमले विपुलले भने जस्तै 40-45 त मिनिमम पनि निकाल्नु पर्ने देखिएको छ अब यो सबै कुराहरू भने चाहिँ हामी हेर्ने नै छौँ ट्रिपल किल्स देखाइराखिएको छ कसरी कतिचोटि हाने भन्ने कुरा यहाँबाट देखाउन खोजिराखिएको त छ नै रोजमेरी नै त्यहाँ हुन पुग्ने त छन् अब दिनकै एमभीपी बनेका प्लेयर ह्युज एलिमिनेसन उनको पनि त्यहाँ हामीले जे देख्न पाइएको त थियो नि अल्वालाई पनि त्यहाँ देख्न सकिन्छ उत्तिकै कन्ट्रिब्युट गर्न खोजेका थिए यहीको टिममा उनको तर्फबाट पनि टिएको रहेका छन् आइएनएफको टिमको तर्फबाट पनि टक त्यस्तो खासै देखिएको छैन ओभरअल टिमलाई तर उनको कन्ट्रिब्युसन हल्का फुल्का देख्न भने चाहिँ पाइराखिएको छ उता आइक्यूको नाम पनि 40 को टिमको तर्फबाट भने चाहिँ देख्न पाइयो 40 गजबको एन्डिङ निकालेको छ 12 म्याच खेलिसक्दाखेरिसम्ममा उनीहरूले जे जति सकिन्छ ग्लोबल लबीमा आफ्नो पोटेन्सियललाई उतारेर भने चाहिँ देखाएका छन् अब भोलिको दिनमा विपुलले भने जस्तै एपीजीले पनि आउट अफ द वन्डरवाला गेम प्लेको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यतिसम्म आउट अफ द बक्स पनि होइन फेरि उनीहरू चलिदिए भने विपुल त्यति पोइन्ट्स निकाल्न आइतबारको विषय होइन वी नो द्याट तर भोलि सायद आइतबार नै हुनसक्छ या आइतबार नै हो भोलि आइतबारको विषय हुने नहुने हामी हेर्नेछौँ एपीजीको टिमलाई
सन्डे द किङ प्लेज भनेर सुनेको छैन साथी अब अभियसली सिएसए रिजनको किङहरू भएर प्रुभ गरेर गएको छ भनेपछि के थाहा होइन पर्फर्मेन्स आइहाल्छ कि हुन त अब नेपालको किङहरू पनि सन्डे द किङ प्लेज भन्दै आउनेछन् भोलि मजा आउनेछ भोलि हेर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ म्याचेसहरू देख्न पाउनेछौँ हामीले भोलिको दिनमा धेरै टिमका लागि ढुकढुकको माहौल पनि बन्नेछ आई मिन गाह्रो हुन्छ कि अब तपाईँले एउटा पोइन्ट ल्याउनु भएको छ बाँकी टिमले डिफेन्ड गर्न सक्छ इनफ्याक्ट चेज गर्न सक्छ सक्दैन त्यो पोइन्ट डिफेन्ड हुन्छ हुँदैन भनेर तपाईँ जब तपाईँको हातमा कन्ट्रोल पनि केही पनि हुँदैन बस हेरेर बस्ने मात्रै नै हो तपाईँले होइन सो त्यो सिचुएसन हामीले हेर्न पाउनेछौँ मजा आउनेछ तर ओभरअल म्याचेस हेर्नको लागि आई थिङ्क भोलिको छौँ म र हन्स छौँ सायद मन्दिपको ब्रेक छ जस्तो लाग्छ मलाई भोलि सो रमाइलो गर्नेछौँ हामी अभियसली मन्दिपले वाचपट्टि हानिहाल्छन् ब्रेक भयो भने के छ र होइन सो म्याचेसहरू चाहिँ इन्जोय गर्नेछौँ नेपालबाट एउटा टिम रिप्रेजेन्ट गरेर गइरहेको छ सिएसएबाट 3टा टिम छन् 3टा टिमलाई सिएसएको पर्सपेक्टिभबाट सपोर्ट गर्नेछौँ एज अ नेपाली फ्यान्स अभियसली नेपाली टिमलाई सपोर्ट गर्नेछौँ अनि उनीहरू डाइरेक्टली फाइनलसम्म पुगुन् भनेर हामी अपेक्षा पनि दिनेछौँ त्यो खालको हामी विसेस पनि सेयर गरि नै रहेका छौँ बाँकी आजको दिन अल्टर इगोले कम्प्लिटली आफ्नो नाममा गर्यो एपिजीका लागि मिक्स्ड काइन्ड अफ डे नै थियो भनौँ अलमोस्ट हिजो हामीले जस्तो खेलेको सिमिलर गेम उनीहरूको आज देख्न पाइयो मल्टिपल इन्डिभिजुअल मिस्टेकहरू भइरहेका थिए टिम मिस्टेक धेरै भइरहेको थियो फिगर आउट गरेर सायद भोलि आउनेछ टाइम छ उनीहरूसँग आज रातभरको अनि भोलि गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडिको टाइम रहेको छ फिगर आउट गर्नेछ के एक्ज्याक्टली गलत चलिरहेको छ भनेर बाइ द वे गेममा चलिरहेको छ एयर ड्रप कार्निभल 2025 सो तपाईँले पनि जान सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो सरप्राइजेसहरू अनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली तपाईँको हातमा के पर्छ भनेर अब लक छ भने त ड्याङड्याङ साथीहरू जे पनि परिहाल्छ लक छैन म जस्तै भन् त भन्ने बस्ने मात्रै हो बाइ द वे चेक गर्दै गर्नु होला गेममा लट अफ न्यू अपडेट्स एन्ड एभ्रिथिङ देख्न पाइरहेका छौँ हामीले न्यू अन आउटपोस्ट भन्दै हाम्रै होइन पपुलर सरहरूको पनि पोस्ट देख्न पाइरहेको थियौँ हामीले सो मजा आउनेछ हेर्नको लागि ओभरअल रूपमा आजको दिनको ई स्पोर्ट्स म्याचेसहरू भने अब सकिएको छ आजको दिनको 6 म्याचेसहरू हेऱ्यौँ आज हिजोभन्दा अलिकति छिटो म्याचेसहरू पनि स्टार्ट भयो अलमोस्ट कति 5 आवर 30 मिनट्स जतिको स्ट्रिम हामीले गरिसकेका रहेछौँ भने पछाडि आज पनि लामो स्ट्रिम त गएको थियो बट ओभरअल रूपमा म्याचेसहरू हेर्न चाहिँ मजा आयो जुन इन्टेन्सिटीको म्याचेसहरू देख्न पाइयो के लाग्छ मन्दिप अल्फा गेमिङको लागि होइन जस्तै अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ नि त अब सन्डे के गर्छ उनीहरूले आइतबारको काम होइन भन्दाखेरि होइन तिमी आजको दिनमा बिकज हामी दुईजनाकै एक एकवटा एक्सपेक्टेसन थियो नि त आजको दिन सुरु हुँदा कि अल्फा गेमिङले यस्तो खेल्छ होला अब चाहिँ यस्तो खेल्छ होला एपिजीले 4MB भन्दा डिफ्रेन्ट भनेर होइन आजको दिनभरि खेलेको देखेपछि तिमीलाई लाग्छ तिमी आज दिनको सुरुवातमा जे भनेको थियो त्यसमा अझै पनि स्टिक गर्छौ अथवा होइन यिनीहरूको ताल्दै रहेछ भन्ने के फिल भयो तिमीलाई अब मैले आफै भनौँ न त्यसरी नै टिमको लागि बोल्न त बोलिसकेको थिएँ फेरि यस्तो छ क्या यो टिम यस्तो टिम हो जसले एक दिन पर्फर्म गरेन भने आस मार्ने खालको टिम होइन क्या फेरि त्यही भएर पनि कता कता हान्छ कि भन्ने एउटा मनले म दुईवटा पिओबीबाट जाँदैछु एउटा साइडबाट सोच्ने हो भने त्यसरी हान्छ जस्तो लागिरहेको छ अब यस्तै तरिकाको गेम प्ले नै थियो पिएमएसएल सिएसएमा जितेरै देखाइदियो त्यही एउटा प्राइम इक्जाम्पल आउँछ जतिखेर पनि अन्त नेक्स्ट टाइम फेरि यस्तै खालको दिन मात्रै जाने हो भने के थाहा उनीहरूको पनि बिग्रिन सक्छ भन्ने कुरा हामीले यही इभेन्टमा पनि देख्यौँ अगाडिका इभेन्टमा पनि देख्यौँ पिएमजीसीमा पनि देखियो कि यस्तो टिमहरूको पनि गेम बिग्रिन सक्छ भनेर अब दुईटै पर्सपेक्टिभ छ अब तर पनि टप 8को लागि त्यतिसम्मको प्रेसर खालको गेम प्ले होइन यहीँबाट गइएन भने सक्यो भन्ने अवस्था छैन फ्री माइन्डकै साथमा खेलेर फ्रीली टिमले क्वालिफाई गर्न सक्ने चान्सेस चाहिँ मैले देखि नै राखेको छु अझै पनि एपिजी अनि त्यहाँ भएका प्लेयरहरू भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक साइडबाट म त्यही नै सोच्दैछु कि अझै पनि मेरो एक्सपेक्टेसन छ कि टिमले टप 8को थ्रुबाट फाइनलको डिरेक्टली ठाउँ बनाउन सक्छ भनेर मान्यता त्यही नै हो अब उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई लिएर आजको दिनमा यस्तो पर्फर्मेन्स आइसक्दाखेरि नसक्ला भनेर पनि भन्न सकिन्न त सकिन्थ्यो होला बट अझै पनि त्यहाँ भएका प्लेयरलाई विश्वास म गर्दैछु टप 8 को लागि कन्टेन्डर हुनु उनीहरू र त्यो खालको गेम प्ले भोलिको दिनमा उनीहरूले देखाउन सक्छन् भनेर खास भन्ने हो नि यो लाइनअप बनिकन त्यो पिक्चर पर्फेक्ट खालको गेम प्ले जुन प्रिभियसली 4MBले देखाउने गर्थ्यो त्यस्तो खालको गेम प्ले त देख्नै पाइएको होइन पिएमएसएल सिएसए भरि पनि देखिएन अनि यहाँ आजको दिनमा पनि देख्न पाइएन त्यही सिमिलर स्टोरी रिपिट भइराखेको छ प्लेयर क्याजुअलिटी अलिअलि पोइन्ट्स आउँछ टिमको प्रेजेन्स देखिन्छ ओभरअल र्याङ्किङमा छ टिमले पोइन्ट्स ल्याइरहेको छ जस्तो देखिन्छ बट त्यो पावरफुल लाइनअपको रूपमा भने चाहिँ मेजर मिसिङ नै देखिराखिएको छ लेट्स होप अब टिमले गर्यो भने हाम्रै रिजनको टिम अनि केही हदसम्म राम्रो रिजल्ट आयो भने हामीलाई कहीँ न कहीँ घुम्दै फिर्दै फाइदा हुन सक्छ कि भन्ने पनि कुरा हो सो भोलिको दिनमा पहिलो प्रायोरिटी हो र स्पोर्ट्सको टिमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर हुन्छ त्यसपछि एपिजीले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यो पनि हाम्रो लागि अलिक बढी नै कन्सर्निङ हुन भने चाहिँ पुग्नेछ या पक्कै पनि आजको लागि भने अब एक्सन्सहरू सकिसक्यो भन्दै अब आजको सोलाई भने नेपाली ब्रोडकास्टलाई भने हामी बिट मार्दै जानेछौँ जाँदा तपाईँलाई हामी स्टेजतर्फ लानेछौँ जहाँ होस्ट इन्टरभ्यूको लागि तयार रहनेछन् तपाईँले इन्टरभ्यू सुन्नुहुनेछ आजको दिनलाई हामी त्यहीँबाट ऱ्यापअप गर्नेछौँ तपाईँ हाम्रो भेट अब भोलि हुनेछ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ इन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भोलि हामी आउनेछौँ र स्पोर्ट्सलाई सपोर्ट गर्नेछौँ नेपाली टिमलाई सपोर्ट गर्नेछौँ अभियसली अल्फा गेमिङको पनि भोलि कस्तो पर्फर्मेन्स रहन्छ भनेर हाम्रो सिएसए फ्यान बोय मोमेन्टबाट अथवा सिएसए फ्यानको पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्नेछौँ सो मजा आउनेछ भोलिको म्याचेसहरू हेर्नको लागि लेट्स सी
को रहेको छ इन्टरभ्यूमा तयार भनेर स्टेजमा सायद तयारी हुँदैछ इन्टरभ्यूमा कसै न कसैको लागि हामी भोलि भेट्ने हो ओरा स्पोर्ट्सलाई धुमधाम सपोर्ट गर्नको लागि हिजो त हामीले भेन्यूमै पनि सुनेका थियौँ सो भेन्यूमा भोलि आएर सपोर्ट गर्नुलाई हुनुहुन्छ भने नेपालबाट हेर्दै हुन्छ अरूतिरबाट हेर्दै हुन्छ भने स्ट्रिममा सपोर्ट गर्नुला विल सी यू टुमोरो टिल देन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ kalian tentunya di hari pertama. Kalau untuk ditanya tentang performa kita di hari ini, kita masih banyak mistake yang kita lakuin dan mungkin di esok hari kita bakal memperbaiki itu. Dan untuk sinergi kita, ya puji Tuhan kita mau ngelakuin apapun itu selalu bareng, makanya kita mendapatkan chemistry yang bagus dan sinergi yang lumayan bagus. I think overall we still make many mistakes actually today, but hopefully we will able to fix that tomorrow. And about our synergy, yeah, our synergy is like doing great at the moment, but still we want to do better and we will try to be better tomorrow. Yeah. If that was you guys making mistakes today, I feel bad for everyone that's going to go against you tomorrow. Now, okay, we've established that today you had such a great day. Let's look into tomorrow, okay? Are you guys going to ease off the gas a little bit? Because you've more or less guaranteed yourselves a spot in the finals with the amount of points you accumulated today. But are you going to ease off or are you going to pile more pressure tomorrow? Jadi tentunya dengan hari yang baik di hari pertama ini kalian ada kemungkinan besar sudah masuk ke dalam babak grand final ya untuk di besok. Nah, bagaimana dengan besok? Apakah kalian bakal lebih santai atau mungkin kalian tetap mencoba berusaha supaya mendapatkan poin sebanyak-banyaknya? Dengan hasil yang kita dapat di hari ini, yang ya itu puji Tuhan lah kita mendapatkan hasil yang bagus. Tapi di esok hari kita bakalan lebih try hard lagi biar nggak ada mistake lagi yang kita lakuin di satu match pun. Yeah, I think tomorrow, of course, we're doing great, and we will look forward for tomorrow. But we still, as I said, that we still make many mistakes, and for tomorrow, we actually will be more try hard than today, and we're just gonna try to be the best version of our team tomorrow. Wow, going to try even harder tomorrow. It's going to be such an impressive watch. Thanks so much for joining me in this post-match interview. What a great day for you guys. We can't wait to see you tomorrow. And with that, day 2 of the group stage is over. Tomorrow is our final day of the group stage, where we're going to see all of these teams try and secure those spots in the finals. And if not, they'll be battling their way out of the survival stage. So we're going to have to wait and see what's going to happen then tomorrow. We'll see you back here, same place, same time. See you then.